competitive market economic classes indicate that the competitive market economic classes indicate that in a fully competitive market and prices indicate prices below average prices below average cost and a fully competitive market and prices indicate prices below average cost of things likely to operate in certain as long as the price competitive market and competitive market and economic prices indicate economic market economic prices indicate prices below total cost average below average price below average total also competitive market economic classes என்ன சொல்லிருக்கோம் prices below average total prices below average total cost competitive market என்ன பண்ணுறாங்க economic cost indicates prices cost. Okay, competitive market என்ன பண்ணுறாங்கன்னா economic classes indicate that prices below average cost prices below average cost and prices below average cost. A firm is likely to operate in a short term as long as price is at least great as average variable cost. A firm is likely to operate in a short term operate as long as price is at least as great as average variable cost. Average variable cost. The firm's average revenue is greater than its average variable cost. Average revenue is greater than average cost. Revenue is greater than variable cost and less than its average cost and less than its average revenue. It's less than total cost. If the situation is expected to persist, the firm should operate in a short term but shut down in the long run. Firm should operate in a short term, shut down in the long run. ரெவன்யூ வந்து வேரியபிள் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் டோட்டல் காஸ்ட்டோட கம்மியாக இருக்குது அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அப்போ உங்களுக்கு போக போக லாஸ் ஆகிடும். பட் ஆனால் ஷார்ட் டர்ம் நல்லாயிருக்கும், போக போக நல்லா இருக்காது. ஸோ ஆப்ரேட்டிங் ஷார்ட் டர்ம் பட் ஷட் டவுன் வந்து லாங் ரன்ல ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Firm increases a plant size by 10%. Plant size வந்து 10% increase பண்ணால் the minimum average total cost increases by 10%. So firm plant size 10% increase total costing 10%. The firm is experiencing diseconomies of scale. So you plant size 10% increase பண்ணால் total cost increase. Plant size வந்து 10% increase பண்ணால் அதே மாதிரி வந்து total cost வந்து 10% increase பண்ணுறேன். This is diseconomies of scale. இதுதான் வந்து diseconomies of scale. Just as purely competitive market economic classes indicate that price is below total average cost, price is below average total cost, price is below average total cost நல்லா இருந்துச்சுன்னா காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட்டில் வந்து ப்ரைஸ் அதை விட கம்மியாக இருக்கும். காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட்டில் அதான் வந்து எக்கனாமிக் லாஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. எக்கனாமிக் லாஸஸ். Okay. Economic loss. Prices firm is likely to operate in short term as long as price is at least as great as average variable cost. Price is at least as great as average variable cost. Price is at least as great as average variable cost. Firm is likely to operate in short term. Short term as long as the price is at least average variable cost. நம்ம கீழே படிச்ச ஆப்ரேட் இன் ஷார்ட் டர்ம்னால ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் ஷட் டவுன் இன் ஷார்ட் டர்ம் இருந்துச்சுன்னா ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட் ஷட் டவுன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட்டு. பட் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து இருந்துச்சுன்னா ஆப்ரேட் இன் ஷார்ட் டர்ம். ரெவன்யூ வந்து இஸ் கிரேட்டர் தென் வேரியபிள் காஸ்ட் பட் ரெவன்யூ வந்து இஸ் லெஸ் தென் ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட். ஆப்ரேட் இன் ஷார்ட் டர்ம் வந்து Plant system 10% by increase. Minimum average total cost increases by 10%. The firm is experiencing economies of scale. The firm is experiencing economies of scale.
The demand for products from monopolistic competitors is relatively elastic due to the availability of many close substitutes. The demand for products from monopolistic is relatively elastic due to the availability of many close substitutes. Availability of many close substitutes demand for monopolistic competitors demand வந்து அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான டிமாண்ட் வந்து ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக்காக இருக்கும். எப்படின்னா அவைலபிலிட்டி மினி க்ளோஸ் சப்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்கிறதுனால அவனுக்கு வந்து மோனோபாலிஸ்டிக் காம்படிஷன் இருக்கும். So substitutes. Compared to a perfectly competitive industry, in an industry categorized by in the industry characterized by monopolistic competition, price is likely to be higher and quantity is likely to be lower. Comparatively compared to the perfectly competitive industry, perfect or நாலு பேர் இருக்காங்க, நாலு பேர் கரெக்டாக பண்ணுறாங்க. perfectly competitive industry. In an industry categorized by monopolistic competition, in an industry categorized by monopolistic competition, characterized by monopolistic competition. Price is likely to be higher and quantity is likely to be lower. Price is likely to be higher and quantity is likely to be lower. Monopolistic அதான் பர்ஃபெக்ட்டுக்கும் மோனோபோலிஸ்டிக்கும் வித்தியாசம். பர்ஃபெக்ட்டுக்கும் மோனோபோலிஸ்டிக்கும் மோனோபோலிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸே கேட்குறாங்க. என்ன டிஃப்ரென்ஸு? ப்ரைஸ் வந்து ஹையராக இருக்கும், குவான்டிட்டி வந்து லோவராக இருக்கும். ஓகே, ப்ரைஸ் இஸ் likely to be ஹையர்னா மோனோபோலிஸ்டிக் வந்து ப்ரைஸ் ஹையராக தான் இருக்கும், அவங்க வந்து கொடுக்குற குவான்டிட்டி வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும், ஏன்னா டிமாண்ட் இருக்கும். The firm will most likely maximize profits of the firm will most likely maximize profits at the quantity of output for which marginal cost equals marginal revenue. The firm will most likely maximum profits. எப்போ வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் மேக்ஸிமம் பண்ணுவாங்க? at the quantity of output for which எப்போ ப்ராஃபிட் அச்சீவ் பண்ணுவாங்கன்னா மார்ஜினல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு மார்ஜினல் ரெவன்யூ. அப்போ தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? மேக்ஸிமைஸ் ப்ராஃபிட்ஸ். அப்போ தான் வந்து மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட்ஸ் எப்போ வந்து நமக்கு marginal cost is equal to marginal revenue. Marginal cost is equal to marginal revenue. Marginal cost is equal to marginal revenue. An oligopolistic industry has a great deal of interdependence among firms. Oligopolistic industry has a great deal of interdependence among firms. Interdependence among firms. Firms நிறைய interdependence வச்சிருப்பாங்க. Oligopolistic வந்து interdependence. Oligopolistic என்ன? ஓகே, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர். நம்ம நிறைய பேர் இருப்பாங்க. பர்ஃபெக்ட்டு மோனோபோலிஸ்டிக் ஃபார்ம்ஸ் நிறைய இருப்பாங்க. மோனோபோலின்றது ஒன்று. மோனோபோலிஸ்டிக் காம்படிஷன் மெனி ஃபார்ம்ஸ் இருப்பாங்க. பேரியர்ஸ் டு என்ட்ரி வெரி லோ, ஹை, வெரி ஹை. வெரி மோனோபோலியில் தான் வெரி ஹைனா, அதுக்கு வந்து மோனோபோலியாக இருக்குன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஒலிகோபோலி ஹையோ. குட் சப்ஸ்டியூட்ஸ் பட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட். மோனோபோலிஸ்டிக்கு மோனோபோலிக்கு சப்ஸ்டியூட்ஸாக இருக்காது. குட் சப்ஸ்டியூட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட். Okay, nature of competition is price marketing structure. Price only some features, some significant. Okay, many forms இருக்கும். ஹையர் சிம்பிள் லோவராக இருக்கும். ஒலிகோபோலியில் ஹையாக இருக்கும், மோனோபோலியில் வெரி ஹையாக இருக்கும். நேச்சர் ஆஃப் சப்ஸ்டியூட் ப்ராடக்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சப்ஸ்டியூட்ஸும் இருக்காது. பர்ஃபெக்ட்லி காம்படிஷன் நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால இருக்கும். குட் சப்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்கும், கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் இருக்கும். குட் சப்ஸ்டியூட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட். குட் சப்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்கும், இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரைஸ் மார்க்கெட்டிங் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். Pricing industry significant oligopoly significant. So internal oligopolistic industry is great deal of interdependence of firms. Dependence அதிகமாக இருக்கும். Few barriers to entry in the economic experience கிடையாது. So great deal of interdependence of firms. Consider a firm in oligopoly market that believes the demand curve for its products is more elastic above a certain price than below this price. This belief fits most appropriately to which of the following models. Consider a firm in a oligopoly market. Oligopoly is a firm that believes the demand curve for its products is more elastic. Demand curve like above certain price. ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மோர் எலாஸ்டிக் above ஒரு ப்ரைஸுக்கு மேலே வந்து ரொம்ப எலாஸ்டிக்காக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒலிகோபோலியில் சொல்கிறாங்க. then below its price. This belief fits most appropriately to which of the following models. எந்த மாடல்ஸ்க்கு இது ஃபிட் ஆகும்னு கேட்குறோம். கிங்கர் டிமாண்ட் மாடலில் வந்து இது சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க? ப்ரைஸ் இஸ் மோர்னு சொல்கிறாங்க. கிங்கர் டிமாண்ட் மாடல்
Mm. For oligopoly marketல வந்து product is more elastic. A certain price above a certain price than below a price. நம்ம ப்ரைஸை தாண்டி அதிகம் விற்க ட்ரை பண்ணோன்னா கிங்கர் டிமாண்ட் மாடல் கன்சிடர் an agreement between France and Germany. ஃப்ரான்ஸ்க்கும் ஜெர்மனிக்கும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்குது that will restrict the wine production so that maximum economic profit can be realized. wine production வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கலான்னு இருக்காங்க ஸோ தட் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். The positive outcomes of the agreement are presented in the following. France complies. France comply பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜெர்மனி ரெண்டு பேரும் கம்ப்ளை பண்ணால் ஃப்ரான்ஸ் 8 பில்லியன் கிடைக்கும், ஜெர்மனிக்கு 8 பில்லியன் கிடைக்கும். ஜெர்மனி வந்து இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் கெட்ஸ் 2 பில்லியன், ஜெர்மனி கெட்ஸ் 10 பில்லியன். சூப்பர். ஃப்ரான்ஸ் டிஃபால்ட் பண்ணால் ஃப்ரான்ஸ்க்கு அதிகமாக கிடைக்கும், ஜெர்மனிக்கு கம்மியாக கிடைக்கும். ஃப்ரான்ஸ் வந்து டிஃபால்ட் பண்ணால் ஜெர்மனிக்கு வந்து ஃப்ரான்ஸ் 4 கிடைக்கும், ஜெர்மனிக்கு 4 கிடைக்கும். ரெண்டு பேர் டிஃபால்ட் பண்ணால் ரெண்டு பேருக்கு 4, ரெண்டு பேர் அக்செப்ட் பண்ணால் ரெண்டு பேருக்கு 8. இன்கேஸ் ஃப்ரான்ஸ் டிஃபால்ட் பண்ணிட்டோன்னா ஃப்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், ஜெர்மனி டிஃபால்ட் பண்ணால் ஜெர்மனிக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். ஓகே. Based on the concept of Nash equilibrium concept, the most likely strategy followed by two countries with respect to whether they comply with the default on agreement will be both countries. Based on the concept of Nash equilibrium, the most likely strategy followed by two countries with respect to whether they comply with the default on agreement will be Nash equilibrium படி ரெண்டு பேரும் டிஃபால்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லதுன்றாங்க. ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஃபாலோ பண்ணுறது கஷ்டம். அதேமாதிரி ஒருத்தர் ஜெர்மனி டிஃபால்ட் பண்ணால் ஜெர்மனிக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். அப்போ நம்ம ஜெர்மனி நார்மலாக டிஃபால்ட் பண்ணிட்டு போகிறோம். அப்போ அதனால் இப்போ ரெண்டு பேர் டிஃபால்ட் பண்ணுறோம்னு வச்சுட்டு ரெண்டு பேர் டிஃபால்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அது நேஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் தான். போத் பெனிஃபிட்ஸ் சொல்கிறாங்க. The demand for products are monopolistic competitors. அவங்களோட டிமாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோபாலிஸ்டிக்காக ரிலேட்டிவ் எலாஸ்டிக் டியூ டு க்ளோஸ் சப்ஸ்டியூட்ஸ் வந்து மோனோபாலிஸ்டிக் காம்படிட்டர்ஸ். ஓகேவா? மோனோபோலி வேறு, மோனோபாலிஸ்டிக் காம்படிட்டர்ஸ் வேறு. கம்பேர்ட் டு பெர்ஃபெக்ட்லி காம்படிட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி in an industry categorized with monopolistic competition, price is likely to be higher and quantity is likely to be lower. Perfectly competitive industry என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா compared to the perfectly competitive industry, in industry category with monopolistic operation, price is likely to be higher and quantity is likely to be lower. And quantity is likely to be price and higher இருக்கும், quantity வந்து கம்மியாக இருக்கும், டிமாண்ட் கம்மியாக இருக்கும். The firm will most likely get maximum revenue. Marginal cost is equal to marginal revenue. அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் அவங்க வந்துடுவாங்க. monopolistic industry வந்து இன்டர்டிபெண்டன்ஸ் ப்ரைஸ் வந்து அவங்களோட நார்மல் ப்ரைஸோட அதிகமாக விற்கிறான். அவங்களோட ரொம்ப எலாஸ்டிக்காக இருக்கும் அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படியா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கிங்கர் டிமாண்ட் மாடல். அதேமாதிரி வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து டிஃபால்ட் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும். லைக் ரெண்டு பேருக்கு ஈக்குவல் ரெவன்யூ இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ தான் வந்து பெனிஃபிட்ஸ். A firm concentration ratio and 4-firm HHI. Okay, given the market share of the following firms, calculate the 4-firm concentration ratio. Concentration ratio calculate பண்ணிருக்காங்க. And the 4-firm HHI. 4-firm concentration ratio and 4-firm HHI. ரெண்டுத்தையும் calculate பண்ணிருக்காங்க. Both before and after the merger of A's and B. ரெண்டுத்தையும் mergerக்கு முன்னாடி அப்புறம் after, before and after merger கேட்குறாங்க. First, market share 25-15, so 20-40. 40 plus 20, 60 plus 70, 75% is problem. Okay, both before the merger, 4-firm concentration ratio for the market is 25, 15, 15, 10. ஏன்னா 4-firm வந்து ஐயர் தான் இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு டாப் 4 இந்த ஐயர் எடுத்தோம்னா அவரோட 65% இருக்கு. ஆஃப்டர் த மர்ஜர் A and B has now 40%. ஸோ ஆஃப்டர் மர்ஜர் பண்ணிட்டாங்கன்னா இவங்களோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40% இருக்கு. Okay, the 4-firm concentration ratio is 40 plus 15 plus 10 plus 5. 40 plus 15 plus 55, 60, 70% on that. 70%. Although 4-firm concentration ratio has only increased slightly, the market power of the largest firm in industry has increased significantly from 25 to 40. So the largest firm in பார்த்தீங்கன்னா 25 plus 40% increase இருக்கு. இது வந்து 4-firm concentration. 4-firm வந்து அப்படியே டேரெக்டாக A and B ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ 4 டாப் 4 rooms ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
70. Although four-firm concentration has only increased slightly, the market power of the largest firm in the industry, the largest firm of the industry, slightly increased from 25 to 40. ஏன்னா இந்த நிமிஷம் சொல்லிச்சு A and B merge ஆயிடுச்சு. அப்போ லார்ஜஸ்ட் firm வந்து 25 to 40. பிஃபோர் த ஃபர்தர் வந்து ஃபோர் firm HSI ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் எடுக்கிறாங்க. 25% ஸ்கொயரு 0.15, 0.15, 0.10. இது வந்து ஸ்கொயர் எடுத்து போடுறாங்க. ஆஃப்டர் த மர்ஜர் வந்து பார்த்தா நெக்ஸ்ட் டாப் வரனா இது 0.25 இருக்கிறது 0.4 ஆகிடும். 0.4 ஆகிடும். ஸோ 0.5 0.5 பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணுறாங்க. 0.25 0.15 okay. A limitation that applies to both of simple concentration measures is that barriers to entry are not considered in either case. Even a firm with high market share may not have much pricing power. The barriers to entry are low. Barriers to entry are low. And there is potential competition. Barriers to entry வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீ ப்ரைஸ் வைக்கிறதுல பெரிய இஷ்யூவே கிடையாது. பெரிய இஷ்யூ இருக்கும். With low barriers to entry, barriers வர்றது கம்மியாக இருக்கிறது it may be the case that a firm stands ready to enter the market. If firms currently in the market attempt to increase price significantly, in this case, elasticity of demand for existing firms may be high. Even though they have relatively high market share, industry concentration market. High market share industry concentration measures are but it is not which of the following is most likely an advantage for the HHI related to the four firm concentration ratio. Okay, எது வந்து அவனோட அட்வான்டேஜாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இல்லை கன்சிடர்ஸ் டைரக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மோர் சென்சிட்டிவ் டு மார்ஜஸ் ஐ திங்க் சி தான் நினைக்கிறேன். Which of the following is most likely an advantage of the HHI four firm concentration இருக்கும் என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. HHI வந்து மோர் சென்சிட்டிவ் டு மார்ஜஸ். ஏன்னா மோர்ஜ் ஆச்சுன்னா டக்குன்னு வந்து ஸ்கொயர் ஆகிடும். பிகாஸ் 0.25க்கும் 0.4க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து மோர்ஜஸில் இருப்பாங்க. ஏன்னா ஃபோர் ஃபார்மில் வெறும் அடிஷன் மட்டும்தான் இதில் தான் ஸ்கொயர் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஃபோர் ஃபார்மில் வந்து எல்லாமே ஜஸ்ட் அடிஷன் தான். ஆனால் HHI தான் ஃபிண்டல் அண்ட் ஏஷுமன் இது இண்டெக்ஸ் போட்டிருக்கு. HHI இண்டெக்ஸில் வந்து ஸ்கொயர். The market categorized by low barriers to entry, good substitutes. Low barriers to entry, good substitutes இருக்கு. Limited pricing power and marketing of product features is the best categorized as monopolistic competition. என்ன நீ பார்த்தீங்கன்னா barriers to entry low, good substitutes இருக்கு. அதே மாதிரி ப்ரைஸிங் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஃபீச்சர்ஸில் ஒரு காம்படிஷன் இருக்குது. ப்ரைஸிங் பவர் வந்து சம் எக்ஸ்டென்ட் வந்து ப்ரைஸிங் பவர் லிமிட்டட். அப்படியே இருந்துச்சுன்னா இது வந்து மோனோபோலிஸ்டிக் காம்படிஷன். ப்ரைஸிங் பவர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனு. ப்ரைஸிங் பவர் வந்து சம் சப்ஸ்டியூட்ஸ்லாம் இருக்குது. மோனோபோலியோ இதுன்னு break-even quantity of production is the quantity for which average total cost and average total revenue, not total cost. Total cost வந்து பார்த்தீங்கன்னா the quantity for which the break-even quantity of production is the quantity for which price average total cost and total revenue is equal to total cost. Okay, total break-even quantity வந்து equal ஆக இருக்கணும். A firm should shut down in the long run if
price. ஓகேவா, ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட், ஆவரேஜ் ப்ரைஸ்ன்றது தான் பி. ஓகேவா, ப்ரைஸ்ன்றது தான் பி. ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது. ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட்டு, டோட்டல் ரெவன்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் காஸ்ட். இது ரெண்டு தான் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபோம் ஷோ ஷார்ட் தான் இந்த லாங் ரன். ப்ரைஸ் இஸ் லெஸ் தென் வந்து ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட், ஸோ தட் டோட்டல் ரெவன்யூ இஸ் லெஸ் தென் டோட்டல் காஸ்ட். ஓகேவா, இது வந்து ஷட் டவுன் லாங் ரன். இது வந்து ஷட் டவுன் லாங் ரன். Shut down in long run. A firm should shut down in the short run and the long run if price is less than average variable cost. Okay, total cost or average variable cost or average variable cost on the shut down in long run. Shut down in short run. Shut down in the short run இருந்துச்சுன்னா price is less than average variable cost, total revenue is less than total cost. இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஷட் டவுன் இன் ஷார்ட் ரன். லாங் ரன்ல வந்து டோட்டல் காஸ்ட்டு, ஷார்ட் ரன்ல வந்து உனக்கு வேரியபிள் காஸ்ட். Variable cost. Okay. A long run average total cost curve shows the minimum average total cost for each. Okay. Next, perfect competition is categorized by also very many forms of very low barriers, homogeneous products that are perfect substitutes and no advertising or branding. Pricing power எதுவுமே இருக்காது. pricing power எதுவுமே இருக்காது. ஓகே, நோ pricing power. இங்கே வந்து சம் pricing power, இந்த சம்ன்றது வந்து லிமிட்டட் pricing power. மெனி ஃபார்ம்ஸ், நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும். each small related to the market. Small இப்போ லைக் இதெல்லாம் வந்து காய்கறி கடை காம்படிஷன். மோனோபோலிஸ்டிக் காம்படிஷன் கேட்டகரைஸ் பை தி ஃபாலோயிங். மெனி ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும். வெரி லோலேருந்து வெரி நார்மல் லோ பேரியர்ஸ். டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் ஹெவி அட்வர்டைசிங் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்டிச்சர். டிஃப்ரெண்டைஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். அது வந்து ஹோமோஜெனியஸ் ஒரே மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸாக இருப்பாங்க. இதுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ். ஒலிகோபொலி மார்க்கெட் வந்து வெறும் ஃபியூ செல்லர்ஸாக இருப்பாங்க. ஆனால் நான் அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து. இது வந்து டிமாண்டட் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கும். டிமாண்ட்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கும். ஹை பேரியர்ஸ் என்ட்ரி இன்ட்டு பேரியர்ஸ் இந்த ஹையாக இருக்கும். ஹோமோஜினியஸாக இருக்கலாம், டிஃப்ரென்ஷியேட்டடாக இருக்கலாம். ஒரே ஹோமோஜினியஸாகவும் இருக்கலாம், டிஃப்ரென்ஷியேட்டாக. ஒலிகோபொலியில் ஹோமோஜினியஸாக இருக்கலாம், டிஃப்ரென்ஷியேட்டடாக இருக்கலாம். சிக்னிஃபிகண்ட் ப்ரைஸிங் வரும். ஏன்னா அந்த சீசனில் மட்டும்தான் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றதுனால அது ஹோமோஜினியஸாகவும் இருக்கும், டிஃப்ரென்ஷியேட்டாகவும் இருக்கும். அதே வந்து மோனோபொலின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபார்ம் தட் கம்ப்ரைசஸ் த ஹோல் மார்க்கெட்டை. வெரி ஹை பேரியர் இருக்கும். அட்வர்டைசிங் யூஸ் டு கம்பேர் வித் சப்ஸ்டியூட் ப்ராடக்ட்ஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் ஹை ப்ரைஸிங் இருக்கும். ஹை பேரியர்ஸ் ஒரே ஃபார்ம் தான், சிங்கிளாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து okay. Under monopolistic competition, firm face downward sloping demand curves. Downward sloping demand curves. So that marginal revenue is less than the price. Under monopolistic competition, firm face downward sloping demand curve. So that marginal revenue is less than price. And the price in the demand curve at the profit maximizing quantity. And நம்ம பார்த்தோம் profit maximizing என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா marginal revenue is equal to marginal cost. இதான் வந்து ஈக்குவிலிபிரியம். Marginal revenue is equal to marginal cost in equilibrium. Is equal to equilibrium. Profit level of output. Resource expanded on product differentiation increased ATC வந்து average total cost. So that there are no economic profits at long run equilibrium. No economic profits at long run equilibrium. There is no well-defined form. It's like a monopolistic competition. Price is greater than வந்து பார்த்தீங்கன்னா price is greater than marginal revenue is equal to marginal cost. அதாவது ஈக்குவலிபிரியம்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஜீரோ எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட் இன் லாங் ரன் ஈக்குவலிபிரியம். ஒரு எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட் கூட இருக்காது. இது மோனோபாலிஸ்டிக் காம்படிஷனில் வந்து ஜீரோ எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட். மோனோபாலிஸ்டிக் காம்படிஷன் வந்து மோனோபாலிஸ்டிக் காம்படிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
உனக்கு ஜீரோ எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட்ஸ். லாங் ரன்ல வந்து உனக்கு ஜீரோ தான். எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட் வேறு, நான் ப்ராஃபிட் வேறு. Under oligopoly, the pricing strategy is not clear because firm decisions are interdependent. Pricing strategy வந்து is not clear. Pricing strategy clear-ஆக இருக்காது because firm decisions are interdependent. ஏன்னா ஒலிகோபொலியில் வந்து ஃபியூ செல்லர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகேவா? மோனோபொலி கிடையாது. இது வந்து கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. அது கொஞ்சம் பேருக்குள்ளேயே இன்டர்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் பேருக்குள்ளேயே இன்டர்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கும். ஆப்டிமல் ப்ரைஸிங் and the output strategy depends on assumptions made about other firms' cost structures, about competitors' responses to the firm's price changes. நம்ம ப்ரைஸ் சேஞ்ச் பண்ணால் ஆப்போசிட்டில் இருக்க எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத யோசிச்சா வந்து உங்களுக்கு ஸோ எல்லாமே இன்டர்டிபெண்டண்ட்டாக தான் இருக்கும். எல்லாமே வந்து இன்டர்டிபெண்டண்ட்டாக தான் இருக்கும். மோனோபோலிஸ்டிக் கம்பெனிஸ் நம்ம ப்ரைஸ் வந்து மோர் தென் ஈக்குவலிபிரியம் படித்தோம். அதே தான் ஒலிகோபொலியும் சேம் ஆஸ் ஒலிகோபொலி. சேம் ஆஸ் monopoly competition. Models of oligopoly pricing include the following. என்னென்ன மாடல்ஸ்? மொத்தம் 3 மாடல்ஸ் இருக்கு. கார்னெட், ஸ்டாக்கிள்பர்க், டாமினன்ட் ஃபார்ம். சீரீஸ். ஓகேவா? ஒலிகோபொலி pricing சீரீஸ்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. என்ன சி வந்து கார்னெட், டி வந்து டாமினன்ட் ஃபார்ம், எஸ் வந்து ஸ்டாக்கிள்பர்க். In general, absence of correction, the long run oligopoly equilibrium is Nash equilibrium. Nash equilibrium படிச்சோம்னா இருக்கும். ஆமாம், Nash equilibrium படிச்சோம் நம்ம. அதில் வந்து யார் சண்டை போடுறாங்களோ சண்டை போட்டோம். பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒன்றா பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றத போட்டுருவோம். ஒன் in which no competitors can unilaterally change prices to increase its profits. There is no well-defined firm supplier. ஓகேவா? No one in which no competitor can unilaterally change prices. ஏன்னா 2 பேரும் வந்து அந்த ரூல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணால் 2 பேராலையும் அதிகமாக ஆன் பண்ண முடியும். இப்போ 2 பேரும் டிஃபால்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா 2 பேராலையும் வந்து குறிப்பிட்ட லெவல் வரைக்கும் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் Nash equilibrium. There is no well-defined firm supply curve. Oligopoly price is more than marginal revenue is equal to marginal cost. May have positive economic profit in long run, but may move towards zero economic profit over time. Positive economic profit in a long run equilibrium maybe கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் வரும் and may move towards zero economic profit over time. அதுக்கப்புறமும் லாங் ரனுக்கு அப்புறமும் கொஞ்சத்துக்கு அப்புறம் அதுவும் ஜீரோ எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட் ஆகிடும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு சீரீஸ் பார்க்கலாம். மாடல்ஸ் ஆஃப் ஒலிகோபொலி வந்து 3 மாடல்ஸ் இருக்குது. க்ரௌனட், ஸ்டாக்கிள்பர்க் அண்ட் டாமினன்ட் ஃபார்ம். க்ரௌனட் firms with given MC that make pricing decisions simultaneously share the market equally in எல்லா long run equilibrium வந்து pricing decisions சேம் ஆன க்ரௌனட். When firms' pricing decisions are sequential, the first firm to set its price will maintain a larger share in the market. First firm வந்து எவன் வந்து இந்த price எடுக்கிறானோ will remain larger share in the market even in the long run. லாங் ரன்லேயும் வந்து ஸ்டாக்கிள்பர்க் வந்து price leader. Given the marginal cost, the pricing decisions simultaneously share markets equally in long run equilibrium. Dominant firm, the firm with a significant lower cost of production. The firm with a significantly lower cost of production will gain a disproportionate share in the markets and essentially set the price that other competitors can charge. அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறது வந்து இவனுமே சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் டாமினன்ட் ஃபார்மாக இருக்கணும். லோவர் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் will gain disproportionate share in the markets. To identify market structure in which a firm is operating, we can examine the number of firms in its industry. அவங்களோட மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ பேர் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். The prevalence of non-price competition and barriers to entry, then compare these characteristics that define each market structure. ஒரு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் பண்ணணும். இப்படி ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸிங் காம்படிஷன் பாரு, எவ்வளோ பேர் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்கன்றது பாரு. அப்புறம் உள்ளே போகிறது ஈஸியாக கஷ்டமாக, அதாவது பேரியர்ஸ் டு என்ட்ரி. தென் கம்பேர் தீஸ் டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் that define each market share. However, none of this provides us with the elasticity of the firm's demand. எதுவுமே இது வந்து elasticity பற்றி சொல்லவே இல்லை. Because direct estimation of the elasticity of firm demand is statistically difficult and imprecise. Industry concentration measures are often used as a ப்ராக்ஸியாக யூஸ் பண்ணி தான் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அவங்களோட காம்படிஷன் என்ன இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, அந்த ப்ராக்ஸி எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க?
The concentration ratio now, but the four form concentration ratio upper HTT ratio is calculated as a percentage of market shares accounted by the n largest firms in the industry, and it's used as a simple measure of market structure and market power. அது வந்து ஒரு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் யூஸ் ஆகும், மார்க்கெட் பவருக்கும் யூஸ் ஆகும். என் லார்ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரா n largest firm, that is n concentration ratio upper HSI ratio. HSI என்ன சொல்றாங்க, calculated at the sum of squared market share and the largest n firms in the industry and better reflects effects of merger and industry concentration. எல்லாத்துலயும் சூப்பராக இருக்கிறது HHI. HHI concentration index is calculated as the sum of the squared market shares of the largest n firms in the industry, and better reflects the effects of mergers on industry concentration, Neither measures indicates market power directly. Both can be misleading when potential competition restricts pricing power. Pricing power வந்து restrict பண்ணிருக்கும். And எந்த மெஷருமே வந்து indicates neither measures indicates market or டைரக்டாக எதுவுமே சொல்ல. Both can be misleading. ரெண்டுமே misleading. When potential competition restricts pricing power. Pricing power restrict பண்ணாலும் ரெண்டு மெஷருமே வந்து தப்பாயிடும். Pricing power வந்து restricts. ஓகேவா? Market power directly. Market power. Price power. Market power. Prices now shut down long. In a fully competitive market, economic losses indicate that firms are overproduction, causing prices to fall below average total cost. Firms are overproduction. Purely competitive market, the economic losses indicate that firms are overproducing, causing prices to fall below average total cost. This occur in the short run. In a long run, our market supply will decrease as firms exit the industry. Long run வந்து market supply will decrease. Market supply வந்து கம்மியாயிடும் as firms exit the industry. The prices will rise to the point where economic profits are zero. Prices வந்து ஓரளவுக்கு பாயிண்ட் ரீச் ஆகிடும். அப்போ தான் உங்களுக்கு எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட் ஜீரோ ஆகிடும். அப்போ வந்து உங்களோட ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாகிடும். ஏன்னா வந்து சப்ளை இல்லை. If price is greater than the average variable cost, a firm will continue to operate in a short run because it is covering at least some of its fixed cost. If price is greater than average variable cost, a firm will continue to operate in a short run because it is covering at least some of its fixed cost. Price is greater than average variable cost. Price வந்து greater than average variable cost, and the firm will continue to operate in a short run because it's covering at least some of its fixed cost. Short run operate ஆகும், ஆனால் long run close down பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. லாங் ரன்ல க்ளோஸ் டவுன் பண்ணுறது வந்து ப்ரைஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட்டாக இருந்தால் லாங் ரன்ல ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. If a firm is generating sufficient revenue to cover its variable cost and part of its fixed cost, it should continue to operate in the short run. If average revenue is likely to remain below average total cost, in the long run the firm should shut down. If minimum average total cost increases as plant size increases, the firm is experiencing diseconomies of scale. Diseconomies of scale experience diseconomies of scale. Okay. The demand for products
from firms competing in monopolistic competition relatively elastic due to availability of many close substitutes. If a firm increases its product price, it will lose customers to firm selling substitute products at lower prices. Substitute products at lower prices. Substitute products at lower prices. The demand for products from a firm in monopolistic competition relatively elastic due to availability of many close substitutes. If the firm increases its product price, it will lose customers to firm selling substitute products. Okay, very good. Monopolistic competition is likely to result in a higher price. Monopolistic competition is likely to result in a higher price and lower quantity of output compared to the perfect competition. Higher prices. Monopolistic competition வந்து பார்த்தா price higher வச்சிருப்பாங்க. அவன் குவான்டிட்டி வந்து கம்மியாக வச்சுருப்பான். ஏன்னா இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரைஸ் ஹையராக வச்சு அவன் குவான்டிட்டி கம்மி பண்ணிடுவான். ப்ரைஸ் ஹையராக வச்சு குவான்டிட்டி கம்மி பண்ணிடுவாங்க. இந்த ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசிங் அவுட்புட் இப்போ ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைஸ் நம்ம என்ன படித்தோம்? மார்ஜினல் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் ரெவன்யூ அப்படின்றத படித்தோம். Monopolistic industry has a great deal of interdependence. Interdependence பார்த்து one firm's pricing decisions or reducing this will affect the other firms. ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஹோமோஜினியஸாக இருக்கலாம், இல்லை இதுவாக இருக்கலாம். ஏன்னா இருக்கிறதே 4 பேர் தான். நம்ம மட்டும் அதிகமாக பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளும் அதிகமாக பண்ணணும் அப்படின்றதுனால வந்து ப்ரைஸிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அதிகமாக இருக்கும். ஒரு ப்ரைஸிங் டிசிஷன்ஸ் வந்து எல்லாரையும் அஃபெக்ட் ஆகுமான்னு கேட்டால் எல்லாரையும் அஃபெக்ட் ஆகும். The Kinked demand model assumes each firm in a market believe that at some price demand is more elastic for a price increases than for a price decreases. நம்ம ஏதாவது ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப அடி வாங்கும். அந்த ப்ரைஸ் எப்படி இருந்தால் வந்து ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிறது இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிமாண்ட் அதிகமாக. அதான் வந்து கிங்கட் மாடல். அதாவது கிங்கட் டிமாண்ட் மாடல். கிங்கட் டிமாண்ட் மாடல். The Nash equilibrium results when each nation pursues the strategy that is best. அவங்களுக்கு என்ன பெஸ்ட்டோ அது மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க. Given the strategy that is pursued by each other nation. Nash equilibrium வந்து அவங்களுக்கு எந்த நேஷனுக்கு என்ன பெஸ்ட்டோ, நேஷன்றது பெஸ்ட்டோ, அந்த நேஷனுக்கு என்ன பெஸ்ட்டோ அதுதான் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. Given that the Germany complies with the agreement, France will get 8 million if it complies, but 10 million if it defaults. Therefore, France should default. என்ன பண்ணாங்க? ஃப்ரான்ஸ் வந்து நான் கம்ப்ளை பண்ணால் 8 பில்லியன் கிடைக்குது, ஆனால் நான் டிஃபால்ட் பண்ணால் எனக்கு 10 பில்லியன் கிடைக்குது அப்படின்றதுனால என்ன பண்ணுவாங்க? நார்மலாக அவங்க பெஸ்ட்டு 10 பில்லியன் தான் டிஃபால்ட் பண்ணுவோம். Given that the Germany defaults, France will get 2 billion if it complies with 4 billion if it defaults. Therefore, France should default. France வந்து டிஃபால்ட் பண்ணிடும் அப்படின்னு தான் கேட்குறான். Because France is better off in either cases by defaulting. France will default. Germany will follow the same logic and reach the same conclusion. ரெண்டு பேரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா 8 பில்லியன் வரும். ஆனால் இப்போ வந்து ஜெர்மனி வந்து டிஃபால்ட் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா எனக்கு வந்து 2 பில்லியன் தான் வரும். அப்போது நானும் டிஃபால்ட் பண்ணுறேன், எனக்கு 4 பில்லியன் வருதுல்ல, இப்போ எனக்கு அதிகமாக தான் இருக்குங்க. அது ஜெர்மனி டிஃபால்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே. என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் சைக்கிளை பற்றி தெரியல. எக்கனாமிக்ஸில் பிஸ்னஸ் சைக்கிளை பற்றி தெரியல. 4 phases இருக்குது பிஸ்னஸ் சைக்கிளில். எக்ஸ்பேன்ஷன், பீக், கன்ட்ராக்ஷன், த்ரோ. டஃப்பாக தெரியல, த்ரோ தான். ஓகே, எக்ஸ்பேன்ஷன், பீக், கன்ட்ராக்ஷன், த்ரோ. Business cycle has 4 phases: expansion, peak, contraction, and throw. Expansion, peak, contraction, and throw. Expansion, real GDP is increasing or GDP growth relative to 10 is increasing. Expansion, peak, contraction, throw.
ஓகே. EBCD. EBCD. எக்ஸ்பேன்ஷனு பீக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகுது, அப்புறம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனால் பெருசாகிடும். ஸோ பீக்கு, அதுக்கப்புறம் கண்ட்ராக்ஷன் த்ரோ, எக்ஸ்பேன்ஷன் பீக்கு கண்ட்ராக்ஷன் த்ரோ. எக்ஸ்பேன்ஷன் ரியல் ஜிடிபி இஸ் இன்க்ரீஸிங். ரியல் ஜிடிபி வந்து எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும், எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்டேஜில் வந்து ரியல் ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரியல் ஜிடிபி ஸ்டாப் இன்க்ரீஸிங் அவர் பிகின்ஸ் டிக்ரீஸிங். அவங்க வந்து ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் தான் ரீச் ஆகும், அதுக்கப்புறம் அது எப்படி டிக்ரீஸ் ஆகிடும், அந்த பாயிண்ட் பேர் தான் பீக்கு. அதுக்கப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கம்மியாகிடும். கண்ட்ராக்ஷன் ரியல் ஜிடிபி இஸ் டிக்ரீஸிங். அது டிக்ரீஸ் ஆகும் போது பீக்கு, டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது கண்ட்ராக்ஷன், டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்தால் கண்ட்ராக்ஷன். ரியல் ஜிடிபி ஸ்டாப் டிக்ரீஸிங் ஆர் பிகின்ஸ் இன்க்ரீஸிங். த்ரோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டிக்ரீஸ் ஆகி முடிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் எந்த பாயிண்ட் வந்து திரும்ப வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணுதோ, ஏன்னா பீக்குக்கும் கண்ட்ராக்ஷனுக்கும் ஒரு இது இருக்குது. பீக்கில் என்ன பண்ணுறாங்க, எப்போ வந்து இன்க்ரீஸிங் ஸ்டாப் ஆகி டிக்ரீஸிங் பிகின் ஆகுதோ அதான் பீக்கு. எப்போ வந்து உனக்கு ஜிடிபி வந்து டிக்ரீஸிங் கம்மியாகி இன்க்ரீஸிங் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்போ தான் வந்து த்ரோ. கண்ட்ராக்ஷன் வந்து எப்போ டிக்ரீஸிங் முடியுதோ, எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து எப்போ இன்க்ரீஸிங் வந்து இதாகுது. ஓகே, எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகும், அப்புறம் கண்ட்ராக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி டிக்ரீஸ் ஆகும். பீக்கில் வந்து ஸ்டாப் இன்க்ரீஸிங் அண்ட் பிகின்ஸ் டிக்ரீஸிங்கு. அதே மாதிரி வந்து த்ரோ வந்து ஸ்டாப் டிக்ரீஸிங் பிகின்ஸ் இன்க்ரீஸிங். ஓகே, எக்ஸ்பேன்ஷன் ஃபீச்சர்ஸ். அப்போ வந்து எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கும் த்ரோக்கும் ஒரு சம்மந்தம் இருக்குது. அப்போது ETCP. ஓகேவா, இப்போ நார்மலாக வந்து இடி, ஆமாம் இல்லை ஆமாம் இசி அப்புறம் பிடி, இது ரெண்டுக்கு தான் கம்பேரிசன் இருக்குது. ஈஸியில் என்ன சொல்கிறாங்க, எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்புறம் கண்ட்ராக்ஷன். எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸ்பேன்ஷன், கண்ட்ராக்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்புறம் வந்து பீக்கு, அப்புறம் த்ரோ, பீக்கு த்ரோ. பீக்கில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, இன்க்ரீஸிங் போகுது, இன்க்ரீஸிங் ஸ்டாப் ஆகி டிக்ரீஸிங் வந்து பிகின் ஆகுது. ட்ரெண்ட்ஸில் வந்து டிக்ரீஸிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகி இன்க்ரீஸிங் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா அது போடுறாங்க. ஸோ ECPT இதான் வந்து பிஸ்னஸ் சைக்கிளில் 4 இருக்குது. பிஸ்னஸ் சைக்கிளில் 4 இருக்குது. எக்ஸ்பேன்ஷன், அப்புறம் கண்ட்ராக்ஷன், எக்ஸ்பேன்ஷன் கண்ட்ராக்ஷன், பீக்கு த்ரோ, பீக்கு த்ரோ. ஓகே, எக்ஸ்பேன்ஷன் ஃபீச்சர் இன்க்ரீஸிங் அவுட்புட், எம்ப்ளாய்மெண்ட், கன்சம்ஷன், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இன்ஃப்ளேஷன் எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அவுட்புட், எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு, கன்சம்ஷன், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இன்ஃப்ளேஷன் எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. Contraction are categorized by decreases in these conditions. Contractions are categorized by decreases in these indicators. இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ்னா டிக்ரீஸ் ஆகும், அவ்வளோதான். பிஸ்னஸ் சைக்கிள்ஸ் ஆர் ரெக்கரிங் அது எப்பவுமே ரெக்கரிங் ஆகிட்டு இருக்குப்பா. தே டு நாட் அக்கர் அட் ரெகுலர் இன்டர்வல். சும்மா 1 இயர்க்குலாம் நடக்காது, இதெல்லாம் வந்து அப்பப்போ தான் நடக்கும். கேன் டிஃபர் இன் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் சிவியாரிட்டி அண்ட் டு நாட் பர்சிஸ்ட் ஃபார் சம் ஸ்பெசிஃபிக் லென்ஸ் ஆஃப் டைம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது வந்து பிஸ்னஸ் சைக்கிள். பிஸ்னஸ் சைக்கிள் என்ன சொல்கிறாங்க, ஈசி அப்புறம் பிடி, ஈசி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிரெடிட் சைக்கிள் ஆர் cyclical fluctuations. Credit cycles are cyclical fluctuation in interest rates and credit availability. Credit cycles may amplify business cycles and cause bubbles in the markets of some assets. Credit cycles may amplify business cycles and cause bubbles in the markets for some assets. Credit cycles are cyclical fluctuations in interest rate and credit availability. உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் சரி, கிரெடிட் அவைலபிலிட்டிக்கும் சரி, அது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து யூஸ் ஆகிறது தான் வந்து கிரெடிட் சைக்கிள். Credit cycles may amplify business cycles. Credit cycles may amplify business cycles and cause bubbles in the markets for some assets. எல்லா அசட்ஸ்க்கு வந்து இதாகும். பிஸ்னஸ் சைக்கிள் ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்குன்னா கிரெடிட் சைக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் inventory to sales ratio typically increases late in expansions. எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் வந்து எப்போ லேட்டாக இருக்கிறது வந்து inventory to sales ratio. when sales slow and decreases near the end of contractions. Contraction அப்போ வந்து உனக்கு slow and decreases near the end of contraction end ஆகும், ஜிடிபி வந்து கம்மியாகுது. ஓகே, when sales begin to accelerate, firm decreases or increases production to restore its inventory sales ratio to the desired levels. Expansion and sales slow ஆகுது அப்படின்னா and decreases. ஓகே,
எப்போ வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் டைமில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இது எக்ஸ்பான்ஷன், இது கன்ட்ராக்ஷன். And sales grow and decreases near the end of contraction. Okay. Low. ஆனால் இன்வென்ட்ரி டு சேல்ஸ் வந்து லோ. இங்கே வந்து ஃப்ரம் end of contraction sales begins to accelerate and decreases in the increase later. Okay. இது increase. Inventory to sales வந்து decrease ஆகும். From decreases increase production, restore inventory to sales is disadvantage. Okay. Because hiring and laying off employees are high cost, firms prefer to adjust the use of current employees. As a result, firms are slow to lay off employees early in the contractions and slow to add employees in expansion. Employees வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கம்மியாக இது பண்ணிப்பாங்க, எம்ப்ளாயிஸ் ஆட் பண்ணிப்பாங்க. இதில் வந்து எம்ப்ளாயீஸை டக்குன்னு ஆட் பண்ணிப்பாங்க. Because hiring and laying off employees high cost இருக்கிறதுனால firms prefer to adjust the use of current employees யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அதில் என்ன ஆகுது, as a result firms are slow to lay off employees early in contraction. கன்ட்ராக்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும். அண்ட் slow to add employees வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்ஷன். ஸ்லோ அதான் ஆட் வந்து ஸ்லோ. இங்கே வந்து லே ஆஃப் வந்து ஸ்லோ. இன்வென்ட்ரி சேல்ஸ் ரேஷியோ அதிகமாக இருக்கும். எப்போ ஆனால் லேட்டாக தான் வரும். Okay. Employee. Firms use a physical capital more intensively during expansion. Investing in new capacity only if they believe the expansion is likely to continue. They use physical capital less intensively during contraction, but they are more likely to reduce capacity by deferring maintenance and not replacing equipment than by selling their physical capital. So physical capital வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க, இங்கே physical capital கம்மியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay. Consumer spending fluctuates with the business cycle. Consumer spending fluctuates with the business cycle. Spending fluctuates with the business cycle. Durable goods spending is highly sensitive to business cycles, and spending on services is somewhat sensitive. But spending on non-durable goods is relatively less sensitive to business cycles. Consumer spending fluctuates with the business cycle. Consumer வந்து spend பண்ணுறது வந்து business cycles படி fluctuate ஆகிட்டே இருக்கும். Durable goods spending is highly sensitive to business cycle. Durable goods வந்து highly sensitive. Durable goods வந்து highly sensitive. And spending on services is somewhat sensitive. But spending on non-durable goods is relatively less sensitive. Non-durable goods வந்து less sensitive. So என்ன பண்ணுறாங்க, durable வந்து பார்த்தீங்கன்னா durable goods வந்து highly sensitive. எதுக்கு? பிஸ்னஸ் சைக்கிளில் வந்து டியூரபிள் குட்ஸ் ஹைலி சென்சிட்டிவ், நான் டியூரபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் சென்சிட்டிவ். The level of activity in the housing sector is affected by mortgage rates. The level of activity in the housing sector is affected by the mortgage rates. Demographic changes, ratio of income to housing prices, and investment are speculative. ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன படித்தோம், இன்வென்ட்ரி டு சேல்ஸ் ரேஷியோ படித்தோம். கரெக்டாக இன்வென்ட்ரி சேல்ஸ் ரேஷியோ அதிகமாக இருக்கும், அது லேட்டாக தான் இருக்கும். கன்ட்ராக்ஷன் கம்மியாக இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்வென்ட்ரி சேல்ஸ் ரேஷியோ ஒரு ஸ்டேபிள் பொசிஷன் கொண்டு வந்துடுவாங்க. அதுமாரி இப்போ வந்து ஹையரிங் காஸ்ட் லேயரிங்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றதுனால எக்ஸ்பான்ஷன் டைமில் கம்மியாக ஆட் பண்ணுவாங்க. அதேமாதிரி கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து லே ஆஃபில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் பண்ணுவாங்க. அதேமாதிரி ஃபிசிக்கல் கேபிட்டல் வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் டைப்போ அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க, கன்ட்ராக்ஷன் அப்போ கம்மியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. டியூரபிள் குட்ஸ்லாம் ஹைலி சென்சிட்டிவ் வந்து பிஸ்னஸ் சைக்கிளில். நான் டியூரபிள் குட்ஸ்லாம் வந்து லெஸ் சென்சிட்டிவ் அதான் படிச்சிருக்கோம். Level of activity in the housing sector is affected by mortgage rates. ஹவுசிங் செக்டர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்டேஜ் ரேட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஹவுசிங் செக்டர்லாம் இதாகுது. Demographic change, ratio of income to housing prices and investments or speculative demand for homes resulting from reducing price range. Housing sector வந்து mortgage rates. Level of activities affected housing sector வந்து பார்த்தீங்கன்னா
எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா மார்டேஜ் ரேட்ஸ். மார்டேஜ் ரேட்ஸ் மார்டேஜ் ரேட்ஸ்க்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இருக்கு. டொமஸ்டிக் இம்போர்ட்ஸ் டென் டு ரைஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் ஜிடிபி growth அண்ட் டொமஸ்டிக் கரன்சி அப்ரிசியேஷன். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இம்போர்ட் பண்ணுறியோ domestic inputs tend to rise, increase in GDP growth. GDP growth is sorry, currency appreciation sorry. While increases in foreign incomes and domestic currency depreciation tends to increase domestic export volumes. Domestic export volumes. Domestic imports என்ன சொல்றாங்க? Import வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி growth ஆகுது. அதே மாதிரி டொமஸ்டிக் கரன்சி வந்து அதிகமாகுது. எக்ஸ்போர்ட்டில் என்ன ஆகுது? எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் ஃபாரின் இன்கம் வந்து உனக்கு அதிகாகுது. ஆனால் உன்னோட வந்து டொமஸ்டிக் கரன்சி வந்து கம்மியாகும். ஓகேவா? ஜிடிபி இம்போர்ட் பண்ணால் ஜிடிபி அதிகமாகுது, டொமஸ்டிக் கரன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் ஃபாரின் இன்கம் வந்து அதிகமாகுது, டொமஸ்டிக் கரன்சி கம்மியாகும். Leading indicators are turning points. Leading indicators are turning points and tend to precede those of the business cycle. Leading indicators are turning points that tend to precede those of the business cycles. Okay, leading indicators are turning points. Turning points that tend to மொத்தம் 3 இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கு. லீடிங், லேகிங், கோயின்சிடென்ட். லீடிங், லேகிங் தெரியும், எல்எல்சி வச்சுருக்கேன். மொத்தம் 3 இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது. எல்எல்சி அது லீடிங், லேகிங், கோயின்சிடென்ட். லீடிங் வந்து டர்னிங் பாயிண்ட் that tend to precede those of business cycles. Lagging are turning point that tend to occur after those of business cycles. precede இருந்துச்சுன்னா லீடிங்கு, ஆஃப்டர் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா லேகிங்கு. டர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் டென் டு கோயின்சைட். ஓகே. லீடிங், லேகிங், கோஇன்சிடென்ட். லீடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசிட் ஆனால் அதான் முன்னாடி இருக்குது. லீடிங், லேகிங்னு கொஞ்சம் போகுது. ஸோ ஆஃப்டரு கோஇன்சைட் ஆச்சுன்னா வந்து எதோடது எல்லாமே பிஸ்னஸ் சைக்கிளோட, எதோடது எல்எல்சி வந்து பிஸ்னஸ் சைக்கிளோட கம்பேர் பண்ணி போடுறாங்க. பிஸ்னஸ் சைக்கிளோட கம்பேர் பண்ணி போகிறாங்க. ப்ரிசீட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து லீடிங். ப்ரிசீட் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் அது லீடிங்கு. அதேமாதிரி ஆஃப்டர் தள்ளி போகிற மாதிரி இருந்தால் லேகிங்கு. கோஇன்சிடென்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா 2 பேருக்கும் கோஇன்சிடென்ட்டாக. பிஸ்னஸ் சைக்கிள் பற்றி கிரெடிட் சைக்கிள் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கும் கிரெடிட் அவைலபிலிட்டிக்கும் அப்புறம் ஸ்லோவாக ஹவுசிங் வந்து in the early part of the economic expansion. In the early part of the economic expansion மட்டும் inventory sales ratio are more likely to கொடுத்துருந்தோம். எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து ஏர்லி பார்ட்டில் வந்து எப்பவுமே கம்மியாக தான் இருக்கும். இன்க்ரீஸ் பட் சேல்ஸ் ஆர் அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி லோ. இன்க்ரீஸ் பிகாஸ் பிஸ்னஸ் பிளான் ஃபார் எக்ஸ்பென்ஷன். டிக்ரீஸ் பிகாஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் இன்க்ரீஸ் இன் சேல்ஸ். இன்க்ரீஸ் தான் ஏர்லி பார்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷனோட ஏர்லி பார்ட்டில் எனக்கு இன்வென்ட்ரி சேல்ஸ் ரேஷியோ ஆர் இன்வென்ட்ரி சேல்ஸ் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி பார்ட்டில் என்ன படித்தோம், லேட்டாக தான் இருக்குது. இந்த சேல்ஸில் ஷோர் கன்சல் படித்தோம். என்னன்னு சொல்லிட்டு படிக்கணும். CA Okay. In the early part of the economic expansion, inventory sales ratio are most likely to decrease because unexpected increase in sales. ஏன்னா ஸ்லோவாக தானே இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. அதனால் வந்து decrease because of unexpected increase in sales. The contraction phase of the business cycle is least likely accompanied by decreasing unemployment. Contraction phase of business cycle is least likely accompanied by decreasing unemployment. ஏன்னா இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரெஷரும் எக்கனாமிக் அவுட்புட் இதெல்லாம் தேவையில்லை. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பேசியிருக்காங்க. ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் when economic sector which economic sector most correlate strongly and positively with credit cycles வந்து எந்த செக்டார் வந்து யூஸ் ஆகும், இந்த எக்கனாமிக் செக்டார் மோஸ்ட் லைக்லி டு correlate strongly and positively with credit cycle வந்து எது வந்து ஸ்ட்ராங்காகவும் பாசிட்டிவாக இருக்குன்னு பார்த்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்.
will likely most correlate strongly and positively. Construction தான் வந்து economics construction வந்து correlate அதோட credit cycle கிரெடிட் அது யார் வந்து அதிகமாக கார்லேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா அங்கே தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுமே சரி, கிரெடிட் அவைலபிலிட்டி சரி, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர் ஆஸ் அ டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் இந்த டென் டு அக்கர் ஆஃப்டர்னா கூட லேகிங். சூப்பர். When they recognize the beginning of the recession, companies are most likely to adjust their stock of physical capacity by when they recognize the beginning of recession at the beginning, companies are most likely to adjust their stock of physical capital by deferring maintenance of equipment. ஏதாவது recession டைமில் வந்து கம்பெனிஸ் adjust their stock of physical capital யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்போ யோசிப்பாங்கன்னா, எப்படி யோசிப்பாங்கன்னா, டெஃபரிங் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட். அவங்க ஃபிசிக்கல் அசெட்ஸ் விற்க மாட்டாங்க, இல்லை புது ஆர்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் பண்ணுவாங்க, மெயின்டெனன்ஸ் கம்மி பண்ணுறோம். மெயின்டெனன்ஸ் இப்போ பண்ணாதீங்க, இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கெச் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா மெயின்டெனன்ஸ் நம்ம கையில் தான் இருக்குது, ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்றாங்க. ஓகேவா? Early in the expansion, inventory sales rate typically decreases below the normal levels as accelerating sales draw down inventory to produce. And expansion sales என்ன ஆகுதுன்னா, உங்களுக்கு வந்து நிறைய சேல்ஸ் ஆகுது, ஆனால் இன்வென்ட்ரிஸ் கம்மியாக இருக்குது. அப்போ நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ஸோ எக்ஸ்பான்ஷன் சேல்ஸ் வந்து இன்வென்ட்ரி டு சேல்ஸ் ரேட்டு கம்மியாக தான் இருக்கும். ஆஸ் ஆக்சிலேட்டிங் சேல்ஸ் ட்ரா டவுன் இன்வென்ட்ரிஸ் தான். ஓகே, எக்ஸ்பான்ஷன் சேல்ஸ் வந்து டிக்ரீசஸ் பண்ணி நார்மல் லெவல்ஸ் சேல்ஸ் ட்ரா டவுன் இன்வென்ட்ரிஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ்ட் குட்ஸ். ஓகே, சேல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். சேல்ஸ் an economic contraction is likely to feature increasing unemployment, that is decreasing employment, along with declining economic output and decreasing inflation pressure. Economic contraction likely to feature increasing unemployment, increasing unemployment அப்படின்னா decreasing employment. ரெண்டும் சேம் தானே. நம்ம என்ன படித்தோம், கன்ட்ராக்ஷன் பீரியடில் வந்து எம்ப்ளாயிஸை புதுசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க, அப்போது டிக்ரீசிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட், அதாவது வந்து இன்க்ரீசிங் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். டிக்ரீசிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நான் ஒன்றும் எடுத்துக்க மாட்டேன்னு தான் சொல்கிறேன், அதனால் என்ன ஆகுது, எடுத்துக்க மாட்டேன்னா வேலை விட்டாலும் இல்லாமல், அலாங் வித் டிக்ளைனிங் எக்கனாமிக் அவுட்புட் அண்ட் டிக்ரீசிங் இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரெஷர். டிக்ரீசிங் இன்ஃப்ளேஷன், ஸோ கன்ட்ராக்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க, எம்ப்ளாயி வந்து டிக்ரீசிங், எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து டிக்ரீசிங், நோ லே ஆஃப். ஓகேவா? No layoff, along with declining economic output, அப்புறம் இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரெஷர், இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து டிக்ரீசிங். எக்கனாமிக் அவுட்புட் அப்புறம் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரெஷர், எக்கனாமிக் அவுட்புட் இன்ஃப்ளேஷன் ரெண்டுமே வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது, இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரெஷர். கிரெடிட் சைக்கிள் அசோசியேட்டட் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் அண்ட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கிரெடிட் அவைலபிலிட்டி என்ன படித்தோம், IR and CA. Credit cycles வந்து interest rates availability, which is important in financing of constructions and the purchasing of property. ஏன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் வந்து நீ லாங் டேர்ம் யோசிக்க முடியும், அந்த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி. லாகிங் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் டர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் அக்கர் ஆஃப்டர் அப்படின்றதுனால லாகிங். Physical capital adjustments to downturns typically are made through aging of equipment plus postponing maintenance. Aging of equipment and plus postponing maintenance. Postponing to the deferral. Deferment is aging of equipment. Okay. After. Okay.
Okay, fiscal policy, fiscal multiplier 1 divided by 1 minus MPC 1 minus T. Okay, multiplier effect 1 minus T. The fiscal material investment is related to the tax rate. Tax rate here, where the tax rate is 20%, MPC is 80%. MPC Balancing the calculations of multiple consider an increase in consider an increase in economics $100 and increase is 80% tax rate is 20%. Okay. Consider an increase in economics being more than increase in margin total society consume 80% and tax rate is 20%. Increase in spending increases becomes 100%. But 25 rupees of that will be paid in tax, 25% of the tax rate. So disposable income and with an NPC of 80%. Additional spending by those who receive the original 100% will increase only by 60%. Additional spending by those who receive the original 100 increase. increase increase 2% tax paid. After other 80% into margin propensity control. Other 60 down. This additional spending will increase others income by 60 and disposable income by 16.7%. Okay, additional spending will increase others income. You only spend பண்ணுறது 60 ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். 60 ஸ்பெண்ட் பண்ணால் இன்னொருத்தனுக்கு 60 income. இன்னொருத்தனுக்கு 60 income. அவனுக்கு 60 என்ன பண்ணால் அவன் 25% டேக்ஸ் பண்ணி 45. For which they will spend. அவன் வந்து அதை வாங்கிறதுக்கு 40 rupees பண்ணால் அதை அப்படியே பார்த்து போயிட்டே இருக்கும். அது வந்து அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? அவனோட டிஸ்போசபிள் இன்கம் 45 தான் இருக்கும். அவனோட டிஸ்போசபிள் இன்கம் 45 இருந்துச்சுன்னா அவன் வந்து எவ்வளோ எம்பிசி பண்ணுவாங்க 80%. ஓகே, அப்போ வந்து ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுறோம், ஸ்பெண்டிங். ஸோ ஸ்பெண்டிங் மைனஸ் டேக்ஸ் பண்ணிடுறாங்களா ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளை பை each iteration, because each iteration reduces the amount of additional spending, the effect reaches a limit. The fiscal multiplier determines the potential increase in aggregate demand resulting from an increase in government spending. 1 divided by 1 minus MPC into 1 minus tax. So multiply by 1 divided by 1 minus MPC. MPC into the 0.8 into 1 minus T into the tax. 2.5. So the increase of 100 rupees in government spending has a potential increase aggregate demand by 250 rupees. Government வந்து 100 ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க அப்படியே இருந்துச்சுன்னா, ஸோ மல்டிப்ளேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் ஆலோசனை. ஸோ கவர்மெண்ட் 100 rupees 1 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா 2.5 இருந்துச்சுன்னா 100 rupees இருந்தால் 250 rupees. The fiscal multiplier inverse related to tax rate. Higher tax rate decreases the multiplier. So higher tax rate இருந்துச்சுன்னா lower multiplier and add related margin positive function and very higher MPC increases. Okay, higher MPC higher. Okay, low higher tax rate and low multiplier, higher MPC and higher multiplier, higher MPC and higher multiplier. Okay. The படிச்சுட்டு fiscal policy. Fiscal policy is a government's use of taxation and spending to influence economy. Fiscal policy is the government வந்து அவங்களோட taxation எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க, government use of taxation and spending to influence the economy. அவங்களோட spending எப்படி இருக்குது, அவங்களோட tax rate பேஸ் பண்ணி தான் வந்து fiscal policy இருக்குது. மானிட்டரி பாலிசி ரெண்டு இருக்குது, ஃபிஸ்கல் பாலிசி இருக்குது, மானிட்டரி பாலிசி இருக்குது. ஃபிஸ்கல் பாலிசி வந்து யூஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன். ஃபிஸ்கல் பாலிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸு ப்ளஸ் ஸ்பெண்டிங்
to influence. அதான் வந்து fiscal policy. Monetary policy to determine the quantity of money supplied by the central bank. Quantity of money supplied with quantity of money. So monetary policy வந்து பார்த்தீங்கன்னா quantity of money. யாரு by central bank. RBI by central bank. Fiscal policy is the tax usation of taxation and spending of monetary policy and central bank. Both policies aim to achieve economic growth with price level stability. Price level same இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ரெண்டு பேரும் போராடுறாங்க. price level same price levels are the government use fiscal policy for social and political reasons as well. அவங்க வந்து governments வந்து fiscal policy socialக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்க political reasonsக்கும் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. தெரிஞ்சுதான். Okay, next objectives of fiscal policy can include fiscal policy objectives fiscal policy influencing the level of economic activity, redistributing wealth or income and allocating resources among industry. அது வந்து மூணு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குது. ஸோ மூணு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குது. ஒன்று என்ன சொல்கிறாங்க, எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. அதனால் வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து ரீடிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் வெல்த் ஆர் இன்கம். அதுக்கப்புறம் அலோகேட்டிங் ரிசோர்ஸஸ். ஃபஸ்ட்டு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும். எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணால் அவங்களால வந்து ரிசோர்ஸஸ் ஈஸியாக அலோகேட் பண்ண முடியும். ரிசோர்ஸஸ் ஈஸியாக அலோகேட் பண்ணிங்கன்னா ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி வெல்த்லாம் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் வெல்த். என்ன சொல்கிறாங்க, எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இது இன்கம், அலோகேட்டிங் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ மூணு இருக்குது. எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி, ரிசோர்ஸஸ், அதுக்கப்புறம் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் வெல்த்தாக இருக்கும். எக்கனாமிக் ரிசோர்ஸஸ் வெல்த்தாக இருக்கும். இதுதான் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஃபிஸ்கல் பாலிசி. These are the arguments for being concerned with the size of fiscal deficit. Fiscal deficit வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்குறாங்க. Higher future taxes leads to disincentives to work, negatively affecting long-term economic growth. ஸோ டேக்ஸ் ரேட்டில் அதிகமாக வச்சுருக்கீங்க, யாரும் வேலை செய்வாங்க. அதனால் வந்து fiscal deficit வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ். Fiscal deficit may not be financed with the market when debt levels are high. Debt levels ஹையாக இருந்துச்சு அப்படின்னுச்சுன்னா உனக்கு வந்து ஃபினான்ஸ் பண்ண முடியாது. அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டே பண்ணுவோம். டெட் லெவல் அதிகமாக இருந்தால் எப்படி கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம்? There is a crowding out effect as government borrowing increases. Interest rates and government increases interest rates and decrease the private sector investment. Private sector investments வந்து கம்மியாகிடுது. அதுக்கப்புறம் வந்து இது ஸோ என்னது, ஃபஸ்ட்டு டேக்ஸ் ரேட்ஸ் வந்து ஹையர் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்ஸ் வரும். அப்புறம் டெட் லெவல்ஸ் வந்து ஹையாக இருந்தால் அதே மாதிரி வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து அதிகமாகிடும். அதிகம். ஸோ ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கம்மியாகும். இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா வந்து ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்க்கு சான்சஸ் இருக்குது. These are arguments for against ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்டுக்கு எதுக்கலாம்னா மூணு இருக்கணும். ஸோ டேக்ஸ் ரேட் அதிகமாக இருந்தால் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாக இருக்குன்னா பாரிங் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். அதனால் வந்து உங்களுக்கு ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். டெட் லெவல்ஸும் அதிகமாக இருக்கும். These are often against being concerned with size of fiscal against debt may be financed by domestic consumption. உள்ளூருக்கு மக்களே அவங்க அங்கேயே காசு கொடுத்துறாங்க. ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் வர சான்சஸ் இல்லை. Deficits for capital spending can boost for productive capacity of the economy. Fiscal deficit may prompt needed for tax reform. Okay. Ricardian equivalence may prevail. Private savings rise in anticipation of the need to repay principal on government debt. When the economy is operating below full employment, deficits do not crowd out. Below full employment, economy is operating below full employment, deficits do not crowd out. Fiscal policies to include spending tools and revenue tools. Fiscal policy include both spending tools and revenue tools. ரெண்டுத்தையுமே வச்சுருக்காங்க. என்ன டூல்ஸ்? ரெண்டு டூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஒன்று ஸ்பெண்டிங் டூல்ஸ், இன்னொன்று வந்து ரெவன்யூ டூல்ஸ். ஸ்பெண்டிங் டூல்ஸ் இருக்குது, ரெவன்யூ டூல்ஸ் இருக்குது. Spending tools include transfer payments, current spending, goods and services used by government and capital spending. அதே ரெவன்யூ வந்து பார்த்தா டைரக்ட் டேக்ஸ், இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் தான் வந்து இவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸ்பெண்டிங்கில் வந்து ஒன்றும் கிடையாது. என்ன பண்ணுறாங்க, பேமெண்ட்ஸு,
அதுக்கப்புறம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து ஸ்பெண்டிங் வச்சுக்கலாம். ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் ஸ்பெண்டிங் வச்சுக்கலாம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் advantage of fiscal policy is that indirect taxes can be used to quickly implement social policy and can also use to quickly raise revenues at a low cost. Indirect taxes is the GST pass. Okay, GST அது என்ன பண்ண quickly raise revenues at low cost. ஆனால் GST மாதம் கிடையாது, direct tax வருஷத்துக்கு கொடுத்துருவோம். Disadvantages of fiscal policy include time lags for implementing changes in the direct taxes and time lags for capital spending to have an impact. கேபிட்டல் ஸ்பெண்டிங்கான இது அதிகமாகும், அதனால் வந்து டேரக்ட் டேக்ஸோட இது டைம் லேக்ஸ் இருக்குல்ல. இப்போ ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ண டேரக்ட் டேக்ஸ்னால் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க, அதனால் அது டைம் ஆகுது. அதெல்லாம் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஃபிஸ்கல் பாலிசிஸ். அப்போது அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தா இன்டைரக்ட் டேக்ஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தா டேரக்ட் டேக்ஸ். ரெண்டுமே ரிலேட்டட் டு ரெவன்யூ. ஓகே, ஃபிஸ்கல் பாலிசி வந்து fiscal policy implemented by government changes in taxing and spending policies. Delays in realizing the effect of fiscal policies limit their usefulness. Delays can be caused by following: fiscal implemented by government changes in taxing and spending policies. சரி, அவங்க tax change பண்ணுறாங்க, கவர்மெண்ட் பாலிசி மாற்றுறாங்க, இதை உள்ள கொண்டு வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகுது. அந்த டிலே எதனால் ஆகுது? ஃபஸ்ட்டு ரெக்கக்னிஷன் லேக். Policy makers may not immediately recognize the fiscal policy changes are needed. டக்குனே வாங்கப்பா பண்ணுங்க அப்படின்லாம் பண்ண முடியாது. Policy makers may not immediately recognize. டக்குனு வந்தோடனே ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாலும் கேட்க முடியாது. ஸோ இட் வில் டேக் டைம். ரெக்கக்னேஷன் தான். கவர்மெண்ட்ஸ் டேக் டைம் டு enact நீட் ஃபிஸ்கல் பாலிசிஸ். கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களும் டைம் எடுத்துப்பாங்க. லைக் இப்போ பண்ணணும், அப்போ எடுக்கணும், வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தான் அடுத்த வருஷம் பண்ணலாம், அடுத்த வருஷம் பண்ணணும். இந்த ஃபிஸ்கல் பாலிசி சேஞ்சஸ் டேக்ஸ் டைம் டு அஃபெக்ட் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஒன்றும் கிடையாது. ரெக்கக்னிஷன், ஆக்ஷன், இம்பேக்ட். ஆர்னு வச்சுக்கலாம். இது ஃபிஸ்கல் பாலிசியில் ஆர் என்ன சொல்கிறாங்க? ஆர் வந்து ஏ வந்து ஆக்ஷன் லேகு, ஐ வந்து இம்பேக்ட் லேகு, ஆர் வந்து ரெக்கக்னிஷன் லேகு. ஏ வந்து ஆக்ஷன் லேக் இருந்துச்சுன்னா கவர்மெண்ட்ஸ் டேக் டைம் டு எனாக்ட் நீடட் ஃபிஸ்கல் பாலிசி. நீடட் ஃபிஸ்கல் பாலிசி சேஞ்சஸ். அப்புறம் வந்து இம்பேக்ட் லேகு. ஃபிஸ்கல் பாலிசி சேஞ்சஸ் டேக் டைம் டு அஃபெக்ட் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. டைம் எடுக்கணும். ஸோ இம்பேக்ட் லேக் தான் டைம் பற்றி பேசுகிறோம். ஆக்ஷன் லேக் வந்து டேக் டைம் டு எனாக்ட் நீடட் ஃபிஸ்கல் பாலிசி. தேவையாகிறதுக்கே வந்து டைம் ஆகும், அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கே டைம் ஆகும். அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அது ஆக்ஷன் லேக்ல இருக்கும். இம்பேக்ட் லேக் வந்து நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டேன், ஆனால் அது வந்து எக்கனாமிக்கில் போய் அஃபெக்ட் ஆகிறது வந்து அப்போ டேக் டைம். ஸோ அது வந்து இம்பேக்ட் லேக். அதுமாதிரி வந்து ரெக்கக்னிஷன் லேக் வந்து பாலிசி மேக்கர்ஸ் மே நாட் இமீடியட்லி ரெக்கக்னைஸ் இன் ஃபிஸ்கல் பாலிசி நீட். பாலிசி மேக்கர்ஸ் வந்து இப்போ ஓகே தேவைப்படாது அப்படிங்கிறதுலாம் யோசிக்கிறதுக்கே டைம் ஆகும் அப்படின்றது ரெக்கக்னிஷன். In general, fiscal policies that increase the government deficit are often considered expansionary, and the policies that decrease the deficit are considered contractionary. However, because of deficit will naturally increase during the recession, and decrease during expansion.
The impact of a current deficit is often judged to relative structure. Anyway, உனக்கு இது நான் அதெல்லாம் தூக்கி இல்ல மடிச்சு வச்சு
ஸோ ஃபிஸ்கல் பாலிசி வந்து டேக்ஸஸ் ப்ளஸ் ஸ்பெண்டிங் இருந்தால் தான் ஃபிஸ்கல் பாலிசி. மானிட்டரி பாலிசி எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்களோ இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ரைஸ் லெவல் வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கணும், ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கணும், ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ரைஸ் லெவல் வச்சுருக்காங்க. அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து 3 அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஒன்று வந்து அலோகேட்டிங் ரிசோர்ஸஸ், இன்னொன்று வந்து ரீடிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் வெல்த் ஆர் இன்கம். ரீடிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் வெல்த் ஆர் இன்கம். These are arguments for being concerned with the size of fiscal deficit. ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் 3 டேக்ஸ் ரேட் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் வர வாய்ப்பு இருக்குது. அதேமாரி டெட் லெவல் வந்து ஹையாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கும் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் வர நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து அதிகமாகிடும். எப்போனா ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படி இருந்துச்சுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் அதிகமாக, கவர்மெண்ட் பாரிங் வந்து அதிகம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ். இப்போ வந்து ஃபிஸ்கல் பாலிசி வந்து 2 டூல்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று ஸ்பெண்டிங் டூல்ஸ், ஒன்று ரெவன்யூ டூல்ஸ். ஸ்பெண்டிங் டூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேமெண்ட்ஸ் பண்ணுற, எவ்வளோ வந்து கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்லாம் எவ்வளோ கவர்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரெவன்யூ வந்து பெருசாக கிடையாது, டேரக்ட் டேக்ஸ், இன்டைரக்ட் டேக்ஸ். அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தா இன்டைரக்ட் டேக்ஸ். அது என்ன ரெவன்யூ வந்து டக்குன்னு மாதம் வரும் அப்படின்றதுனால வந்து இன்டைரக்ட் டேக்ஸ். டேரக்ட் டேக்ஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இயர்லி ஒன்ஸ் தான் வரும், அதனால வந்து பெரிய டைம் லாக் இருக்குது அப்படின்றனால அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது. ஃபிஸ்கல் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டட் பை கவர்மெண்ட் சேஞ்சஸ் இன் டாக்ஸிங் அண்ட் ஸ்பெண்டிங் பாலிசிஸ். ஆர்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஏ வந்து ஆக்ஷன் லேக், இம்பேக்ட் லேக், ரெக்கக்னிஷன் லேக். ஆக்ஷன் லேக், இம்பேக்ட் லேக், ரெக்கக்னிஷன் லேக். ஆக்ஷன் லேக்ல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கவர்மெண்ட் டேக் டைம் டு என்ஆக்ட், அந்த ஆக்டை கொண்டு வர்றதுக்கோசம் லேட் ஆகும் அப்படின்றது தான் ஆக்ஷன் லேக். அந்த ஆக்டை லேட்டாக கொண்டு வர்றது தான் ஆக்ஷன் லேக். ஆக்ட் ஓகேவா. அப்புறம் இம்பேக்ட், அதோட இம்பேக்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா லேட்டாக தான் அந்த இம்பேக்டே உங்களுக்கு தெரியும். பிகாஸ் நீ இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணினா அடுத்த வருஷம் தான் அப்ளிகபிள், அதுக்கு அடுத்த வருஷம் அப்ளிகபிள் ஆகாமல் எப்போ காசு கொடுக்குது, டேரக்ட் டேக்ஸ்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ இட் வில் டேக் டைம். ஸோ இம்பேக்ட் லேக். இதெல்லாம் ஒரு பாலிசி கொண்டு வரணும் வேணுமா யோசிக்கிறதுக்கு லேட் ஆகல, அதான் ரெக்கக்னிஷன் லேக். அதான் ரெக்கக்னிஷன். இது ஆக்டெலாம் கொண்டு வரணும் வேணுமா அப்படின்றது யோசிக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும், அதான் ரெக்கக்னிஷன் லேக். அதான் வந்து ரெக்கக்னிஷன் லேக். ஓகே, அதான் இருக்கு. போத் மானிட்டரி அண்ட் ஃபிஸ்கல் பாலிசி primarily strive to achieve economic targets such as inflation and GDP growth. ரெண்டுமே மானிட்டரி ஃபிஸ்கல் பாலிசி ரெண்டுமே இருந்தாலும் எதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கோசம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷனு, அதுக்கப்புறம் ஜிடிபி ப்ளஸ் ஜிடிபி. இது ரெண்டுத்துக்கு தான் வந்து அவங்க பண்ணுறாங்க. that is inflation GDP. Balancing the budget is not a goal for monetary policy and is a potential outcome of fiscal policy. Potential outcome of fiscal policy. Fiscal policy but not monetary may secondarily be used as a tool to redistribute income and wealth. ஏன்னா நம்ம இதில் அப்ஜெக்டிவ்ல படித்தோம். அப்படிதான் அப்ஜெக்டிவ் என்ன படித்தோம்? எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ், allocate resources, redistribute income and wealth. அப்புறம் influencing the level of aggregate demand through taxation and government spending is an objective of fiscal policy. Influencing the level of aggregate demand through taxation and government spending is an objective of fiscal policy. Controlling inflation and interest rates are typical objectives of monetary policy. Controlling inflation and interest rates are typical objectives of monetary policy. Influencing the level of aggregate demand through taxation and government spending. Taxation, government spending வந்து நம்ம பார்த்தோம், இட்ஸ் ஃபிஸ்கல் பாலிசிஸ். மானிட்டரி பாலிசி வந்து கண்ட்ரோலிங் இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ். கண்ட்ரோலிங் இன்ஃப்ளேஷன் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ். இது ரெண்டுமே வந்து நீ கண்ட்ரோல் பண்ண அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அது மானிட்டரி பாலிசி. டேக்ஸஸ் ஸ்பெண்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் ஃபிஸ்கல் பாலிசி. டேக்ஸ் ஸ்பெண்டிங் வந்து இட்ஸ் ஃபிஸ்கல் பாலிசி. The amount of spending program exactly offsets the amount of tax increase, leaving the budget unaffected. The multiplier for government spending is greater than the multiplier of tax increases. The multiplier for government spending வந்து multiplier is greater than multiplier of tax increases. Tax increases வந்து இதை விட அது கிரேட்டராக தான் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. Spending is greater than tax. Therefore, balanced budget multiplier is positive. So, the balanced multiplier வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவ் தான் இருக்கும். Amount of spending program exactly offsets the amount of tax increases, leaving the budget unaffected. Tax spending வந்து offsets the amount of spending வந்து offsets with tax increase. இதான் வந்து balanced budget multiplier. All of the government spending enters the economy as increased expenditure, whereas spending is reduced by only a portion of the tax increase. Spending வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கப்போ டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால அவங்க வந்து ஸ்பெண்டிங் கொஞ்சம் கம்மியாகும். அப்படி எதுவும் கிடையாது. அப்புறம் ஃபிஸ்கல் மல்டிப்ளையோட ஃபார்முலா 1 divided by 1 minus MPC 1 minus MPC into 1 minus tax. அதான் டிவைடில் தான் வருது. 1 minus tax. ஓகே, 1 minus MPC divided 1 minus tax. 1 minus tax. MPC தான் 1 minus tax. ஓகே.
Okay, next. One minus MPC, one minus tax. அப்புறம் crowding out offers a possibility that the government borrowing causes interest rate. crowding out அப்படின்றது crowding out refers to the possibility that the government borrowing causes interest rates to increase and private equipments to decrease. இதான் வந்து நம்ம இதில் பார்த்தோம், fiscal deficitல பார்த்தோம் இந்த பாயிண்ட். fiscal deficitல பார்த்தோம். If government debt is financing the growth of the productive capital, they should increase future economic growth and tax receipts to repay the debt. Ricardian equivalence is a theory that if government debt increases, private citizens will increase savings. Private citizens will increase savings in anticipation of the higher future taxes. Government debt increase ஆகுதுன்னு வைங்க, government debt increase ஆகுது அப்படியே இருந்துச்சுன்னா higher future tax, and it is an argument against being concerned about the size of the government debt and budget deficits. Size of the government debt and budget deficits. Okay, government debt increase ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், நம்ம எல்லாம் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சோம். Increase savings in the anticipation of higher future taxes. More frequent and current economic data would make it easier for authorities to monitor the economy and to recognize problems. The reduction in the time between economic reports should reduce the recognition lag. The reduction of the time between economic reports. The reports not டக்குன்னு வர ஆரம்பிச்சுங்க, அது ரெக்கக்னிஷன் டேரக்ட் வரணும் வேணாமான்னு ரெக்கக்னிஷன் பண்ணுறது கம்மியாகும். Easier for authorities தான் policy makers. Okay, to monitor the economy and to recognize problem. எப்படின்னா more frequent economic data and economic dataஸ்லாம் அவங்ககிட்ட கிடைக்க ஈஸியாக வந்து பண்ணிடலாம். Reduce the recognition lag. Increases in government spending and decreases in government taxes. Government spending increase ஆகுது, government spending வந்து increase spending வந்து உங்களுக்கு increase ஆகுது. Decrease in taxes or expansionary fiscal policies. Taxes வந்து decrease ஆகுதுன்னா expansion. டிக்ரீஸ் அதே வந்து கான்ட்ராக்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்பெண்டிங் வந்து கம்மியாகுது, டேக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. டேக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேவா? எக்ஸ்பென்ஷன் எப்படி பண்ணுவாங்க, நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்கன்னா அப்போ ஸ்பெண்டிங் ஆட்டோமேட்டிக் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸ்பெண்டிங் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டேக்ஸ் ரேட் கம்மியாகும். கான்ட்ராக்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்பெண்டிங் கம்மியாகுது, டேக்ஸ் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆப்போசிட் தான் ஒன்றும் இல்லை. எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து ஸ்பெண்டிங் அதிகமாகும். Both monetary and fiscal policies are used to redistribute income and wealth. It won't balance the budget. Goals and objectives of fiscal policies most likely include both monetary and fiscal policy are used to achieve economic targets. Used to achieve economic targets. Economic targets. Economic targets. Fiscal policy plus monetary policy. ரெண்டுமே எதுக்குன்னா economic targets என்ன, inflation அப்புறம் வந்து GDP. inflation GDP தான் வந்து economic targets. Economic targets inflation plus GDP. Roles and objectives of fiscal policies may include adjusting tax rates to influence aggregate demand. Adjusting the roles and objectives of fiscal policy. Fiscal policy மூணு பார்த்தோம். ஒன்று வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி, இன்னொன்று வந்து ரீடிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ், இன்னொன்று வந்து அலோகேட் ரிசோர்சஸ். அது வந்து அட்ஜஸ்டிங் டேக்ஸ் ரேட்ஸ் டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அக்ரிகேட் demand. Adjusting tax rates to
influence aggregate demand. Tax rate adjust பண்ணா influence இது பண்ணிக்கும். Government will most likely control money supply கிடையாது. Using government spending to control infrastructure. Using government spending to control infrastructure. Adjusting taxes to influence aggregate demand. Okay. The government enacted program to subsidize farmers with an expansive spending program 10 billion rupees spent on farm. At the same time, the government enacts 10 million tax increase over the same period. 10 billion tax increase பண்றாங்க 10 billion spending increase பண்றாங்க. Which are the following statements best describe the impact on aggregate demand? Aggregate demandல இது அதிகம் இது கரெக்டாக டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. Lower growth because the tax increase will have the greater effect. Tax increase will have the greater effect. No effect because the tax and spending effects is offset with the higher growth because the spending increases will have the greater effect. The greater effect. This is CBD, 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 Okay. Government enacts a to subsidize farmers with an expensive spending program that is 10 billion. At the same time, the government enacts 10 billion அப்படின்னா நான் வந்து 10 பில்லியன் உனக்கு கொடுக்குறேன், நீ வந்து அதை வச்சு ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறான், ஹையர் க்ரோத் பிகாஸ் ஸ்பெண்டிங் இன்க்ரீசஸ் will have கிரேட்டர் எஃபெக்டாக. ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தாலும் நீ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அதிகமாக இருக்கிறதுனால நீ வந்து government reduces spending by 50 million. Government reduces spending by 50 million. The tax rate is 30% and consumers exhibit a marginal propensity to consume 80%. MPC அது MPC வந்து 80% இருக்கு, tax rate வந்து 30% இருக்கு, spending வந்து பார்த்தா 50 million இருக்கு. The change in aggregate demand caused by the change in government spending is close to. அதனால என்ன சேஞ்ச் ஆகுது, ஸ்பெண்டிங் வந்து 50 million இருக்கா, ஸோ 50 million minus 30% போட்டோம்னா 35 வருது. 35 into 0.8 மல்டிப்ளை பண்ணால் 28. ஓகேவா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 28. அப்போது இந்த சேஞ்செலாம் கேட்குறாங்க. இந்த சேஞ்ச் கேட்டாங்கன்னா வந்து ஃபிஸ்கல் மல்டிப்ளையர் தான் கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபிஸ்கல் மல்டிப்ளையர் வந்து 1 divided by 1 minus MPC வந்து பார்த்தோம்னா 0.8 into tax and 30% into 0.7. ஓகேவா, ஸோ 0.8 into 0.7 இது
2.27. 2.27. So விருதானம் 2.27 plus அது 50 மணி நமக்கு வந்து இது வந்து the exercise of national park is likely to be considered for policy makers. Crowding effect. Crowding effect la என்ன சொல்றாங்கன்னா crowding effect possibility of the size of national debt could not directly be considered for policy because national debt is considered for national debt level so national debt வந்து more likely to be national purpose அதாவது ரெக்கார்டில் வந்து கவர்மெண்ட் பற்றி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ப்ரைவேட் சிட்டிசன்ஸ் ரெக்கார்டு வந்து சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்னு பேசுகிறோம் ரெக்கார்டு வந்து சிட்டிசன் க்ரௌடிங் அவுட் வந்து சிட்டிசன்ஸ் The government is concerned about the timing of fiscal policies and to consider the compilation reporting of economic strategies quickly rather than cutting. The new reporting frequency is intended to increase. The government is concerned about the timing of fiscal policy changes. So this can consider requiring the compilation reporting of economic strategies and quarterly. Weekly annual reporting. The new reporting frequency is intended to decrease the recognition level. Fiscal policy more likely to be expansion with tax rates. So, many tax rates will come at decrease, tax will decrease, and government will increase. Expansion. Expansion tax rate, spending and increase, tax rate increases. Okay, geopolitics. Geopolitics refers to interactions among nations on various issues ranging from diplomacy and military forces to economic and cultural openness. Countries lie along the spectrum from cooperative to non-cooperative. Cultural openness. Countries lie
among a spectrum from cooperative non-cooperative to interactions among nations. Geopolitics is interactions among nations. Interaction ranging from diplomacy and military force. Okay, geopolitics is interactions among nations. Okay, diplomacy and military forces. Diplomacy and military forces. Globalization. Globalization refers to integration of economic activity and cultures among countries and can be contrasted with nationalism, which refers to the countries pursuing its own interest in dependency of other countries. Analysts should view geopolitical actions as being a spectrum from nationalism to globalization. Globalization refers to the integration of economic activity and cultures. Globalization or integration. Globalization or integration. Integration of what? Integration of economic activity and cultural. Economic activity and cultural. Globalization, integration of economic activity and culture. Economic activity and culture. Which refers to countries pursuing its own interest independently of other countries. Analysts should view geopolitical actions as being a spectrum from nationalism to globalization. Nationalism வந்து globalization பார்க்கணும். அவங்க வெறும் அவங்க ஊரில் மட்டும் பார்க்கறது கொஞ்சம் ஓவராலாக பார்க்கணும். அவங்க ஊரில் we may describe geopolitics and relationship with globalization using four different broad categories. Indian four different broad categories now. Bilateralism, multilateralism. Okay. Bilateralism, cooperation and nationalism. Cooperation and nationalism. Cooperation and nationalism. Cooperation and globalization. Bilateral cooperation and nationalism. Bilateral cooperation and globalization. Okay. Multinational cooperation plus globalization. ஏஜ் மூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பைலாட்ரலிசம்னா கோஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் நேஷ்னலிசம். ஆட்டார்கி ஏஜ் மூணுனா நான் கோஆப்ரேஷன், இதுவும் நான் கோஆப்ரேஷன். நான் ஆட்டார்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கோஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் நேஷ்னலிசம். ஏஜ் மூணு நான் கோஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் குளோபலைசேஷன். அந்த மாதிரி autarky, hegemony, bilateralism, multilateralism. Autarky வந்து நான் கோஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் ஸ்டார்டிங் வருதுல, ஸோ நான் கோஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் நேஷனலிசம். ஏஜ் வந்து நான் கோஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் குளோபலைசேஷன். பைலாட்ரலிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஆப்ரேஷன் அண்ட் நேஷனலிசம். பைலாட்ரலிசம் வந்து கோஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் நேஷனலிசம். மல்டிலேஷனல் கோஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் குளோபலைசேஷன். கோஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் globalization. Lateralism வந்து கோஆப்ரேஷன் வரும். ஸோ பைலேட்டரல் அப்படின்னு மல்டிலேட்டரல். பை ஃபஸ்ட்டு வருது, அதனால வந்து நேஷனலிசம் அப்புறம் குளோபலைசேஷன். ஆட்டார்கி ஏ தான் ஸ்டார்ட். ஃபஸ்ட்டு வருது வந்து நேஷனலிசம், அதுக்கப்புறம் குளோபலைசேஷன். ஏஜ் மணி வந்து குளோபலைசேஷன். ஓகே, ஏஜ் மூணு குளோபலைசேஷன். நெக்ஸ்ட் ஐஎம்எஃப். ஐஎம்எஃப்ல என்ன சொல்கிறாங்க? ஐஎம்எஃப் இது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் குளோபலைசேஷன் அப்புறம் ஜியோபாலிட்டிக்ஸும் குளோபலைசேஷன் எப்படி ஒன்றா சேர்க்குறாங்கன்னா இது வச்சு தான் ஒன்றா சேர்க்குறாங்க. ட்ரேட் பை ப்ரொமோட்டிங் இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி கோஆப்ரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஸ்டெபிலிட்டி, அசிஸ்ட் இன் செட்டிங் அப் இன்டர்நேஷனல் பேமெண்ட் சிஸ்டம் and makes resources available to member countries with balance of payment problems. Promotion international monetary cooperation, exchange rate stability. IMF என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மானிட்டரி கோஆப்ரேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் வந்து விச் வைஸ் ட்ரேடர் பை ப்ரொமோட்டிங் இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி கோஆப்ரேஷன். இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் எது வச்சுருக்காங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி கோஆப்ரேஷன் பர்சன் வச்சுருக்காங்க. எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஸ்டெபிலிட்டி, அசிஸ்ட் செட்டிங் அப் இன்டர்நேஷனல் பேமெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் எதுக்கு எடுத்துக்கணும்? இன்டர்நேஷனல் பேமெண்ட்ஸ் பர்சன்.
Okay. The World Bank provides low interest loans, interest free credits, and grant to developing countries for many specific purposes. நிறைய ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸஸ்லாம் வேர்ல்டு பேங்க் வந்து கொடுக்குது. எப்படின்னா லோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து லோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீயாகவே கொடுப்பாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் லோ வச்சுக்கோம். லோ இன்ட்ரெஸ்ட் லோன்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து கிராண்ட் டு டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் நிறைய கிராண்ட்ஸும் கொடுப்பாங்க. நல்லா இருக்கும். It also provides resources and knowledge and aims from public and private partnership with the overall goal of fighting poverty. பாவர்ட்டியே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து வேர்ல்டு பேங்கோட கோல். ஓவரால் கோல் அவங்க வந்து பாவர்ட்டி இருக்கக்கூடாது தான், நீ என்ன வேணுமோ சொல்லி அவங்க காசு தரேன் அப்படின்ற வேர்ல்டு பேங்க். வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து வேர்ல்டு பேங்க். ஐஎம்எஃப் ஃபர்ஸ்ட். ஐஎம்எஃப் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி கோஆப்ரேஷனுக்கு எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் பேமெண்ட்டும் வந்து ப்ளஸ் ரிசோர்ஸஸ்லாம் வந்து நான் ஈஸியாக கொடுக்குறேன். ஒரு கண்ட்ரி மெம்பர் கண்ட்ரி வந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு நான் ரிசோர்ஸஸ்லாம் கொடுக்குறேன் அப்படின்றது ஈஸியாக சொல்கிறாங்க ஐஎம்எஃப். வேர்ல்டு பேங்க் என்ன பண்ணுறாங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் கம்மியாக கொடுத்து லோ இன்ட்ரெஸ்ட் லோன்ஸ்லாம் கொடுத்து கிராண்ட்லாம் கொடுத்து நீங்கள் டெவலப் ஆகும்ப்பா, நீங்கள் வந்து பாவர்ட்டியே உங்கள் கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு கொடுத்தா வேர்ல்டு பேங்க். வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் இது World Trade Organization. Because ensure that trade flows freely and works smoothly. Its main focus on instituting, interpreting, and enforcing numerous multilateral trade agreements that detail global trade policies for a large majority of the world's trading organizations. Multilateral trade agreements. World Trade Organization ட்ரேட் வந்து கரெக்டாக நடக்குதா இல்லையா, ஸ்மூத்தாக போகுதா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் இருக்குது. மெயின்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் இன்ஸ்டியூட்டிங், இன்டர்பிரிட்டிங் அண்ட் என்ஃபோர்சிங் நியூமரஸ் மல்டிலேட்ரல் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ். மல்டிலேட்ரலிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் குளோபலைசேஷன். multilateral trade that detail global trade policies for a large majority of the world's trade nations. That detail global trade policies for a large majority of the world's trade nations. Large world trade organizations. நிறைய ட்ரேடிங் ஆர்கனைசேஷன், நிறைய ட்ரேடிங் ஏஜென்சியாக இருக்குது. நீங்கள் எல்லாம் ஒழுங்காக பண்ணுறீங்களா இல்லையான்னு பார்க்க வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன். Categories of geopolitical risk. Geopolitical risk or even risk. When timing is known, exogenous risk, unchemist risk. இப்போ 3 ரிஸ்க் இருக்குது. என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்குது? ஒன்று வந்து ஜியோபொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க். இன்னொன்று வந்து எக்ஸோஜெனஸ் ரிஸ்க். இன்னொன்று வந்து கனாட்டிக் ரிஸ்க். 3. ஓகேவா? ரிஸ்க் டைமிங் நோன், டைமிங் தெரிஞ்சால் அது வந்து ஜியோபொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க். அப்புறம் வந்து எக்ஸோஜெனஸ் ரிஸ்க் அப்படின்னா அன்ஆன்டிசிபேட்டட் இவெண்ட்ஸ். Thematic risk, known factors that have long-term effects. Long-term effects இருக்குது. டைமிங் தெரிஞ்சு தான் ஜியோபொலிட்டிக்கல்ஸ். அன்ஆன்டிசிபேட்டட் இவெண்ட்ஸ் எக்ஸோஜெனஸ் ரிஸ்க். thematic riskனா long-term effects. ஜியோபொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் வந்து டைமிங்ஸ் தெரியும். எக்ஸோஜெனஸ் ரிஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ஆன்டிசிபேட்டட் இவெண்ட்ஸாக தான் நடந்துச்சுன்னா அது எக்ஸோஜெனஸ் ரிஸ்க். thematic riskனா லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட். நோன் ஃபேக்டர்ஸ் தட் ஆர் லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன thematic risk. GET ரிஸ்க்குன்னு தியரி இருக்குது. ஷார்ட் ஃபார்ம் GET. ஓகே, ஜி வந்து ஜியோபொலிட்டிக்கல், எக்ஸோஜெனஸ், டி வந்து thematic risk. டி வந்து thematic risk. ஜியோபொலிட்டிக்கல், எக்ஸோஜெனஸ், thematic risk. டைமிங்லாம் தெரியும் அப்படின்னுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஜியோபொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க். அன்ஆன்டிசிபேட்டட் இவெண்ட்ஸ் thematic லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட்ஸ். Tools for geopolitics include national security tools, economic tools and financial tools. Geopoliticsல 3 டூல் இருக்கு. என்னென்ன டூலு? நேஷனல் செக்யூரிட்டி, எக்கனாமிக், ஃபினான்ஷியல். ஜியோபொலிட்டிக்கல்ல 3 டூல் இருக்கு. 1 நேஷனல் செக்யூரிட்டி, 2 எக்கனாமிக் செக்யூரிட்டி, 3 வந்து ஃபினான்ஷியல்.
Okay. First, national security tools. National security tools include armed conflicts, espionage, bilateral and multilateral national security agreements. ஓகேவா எஸ்பிஎன் அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் எக்கனாமிக் டூல்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ரீ ட்ரேட் டீல்ஸு, காமன் மார்க்கெட்ஸு, எக்கனாமிக் அண்ட் மானிட்டரி யூனியன்ஸ். நான் கோஆப்ரேட்டிவ் எக்கனாமிக்ஸ் இன்க்ளூட் டொமஸ்டிக் கண்டென்ட் requirements, voluntary export restraints and nationalism. Financial tools include foreign investments. Okay, super. Financial tools வந்து investment, foreign investments, அப்புறம் எக்ஸ்சேஞ்ச் கரன்சிஸ், எக்கனாமிக்ல வந்து ரெண்டா பிரியுது. ஒன்று கோஆப்ரேட்டிவ், ரெண்டாவது வந்து நான் கோஆப்ரேட்டிவ். ஓகேவா, கோஆப்ரேட்டிவ்ல தான் வந்து ஃப்ரீ மார்க்கெட்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க, ஃப்ரீ ட்ரேட் டீல்ஸ் மார்க்கெட்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க. நான் கோஆப்ரேட்டிவ்ல வந்து டொமஸ்டிக் கண்டென்ட் requirements, voluntary export restrictions, எக்ஸ்போர்ட் பற்றி பார்க்கலாம். voluntary export restrictions. நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி வந்து தெரியும், ஆர்ம்டு செக்யூரிட்டி வந்து தெரியும், ஆர்ம்டு கான்ஃப்ளிக்ஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி, அது நேஷ்னல் செக்யூரிட்டியில் வந்துடும். இது வந்து ஆர்ம்டு கான்ஃப்ளிக்ஸு, அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா கோஆப்ரேட்டிவ், நான் கோஆப்ரேட்டிவ் ரெண்டு பிரிக்கிறாங்க. இது எக்கனாமிக் டூல்ஸில் ஒரு கொஞ்சம் வந்து 3 ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டூல்ஸ். ஒன்று நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி, ஒரு எக்கனாமிக், ஃபினான்ஷியல். ஃபென்னு வச்சுக்கோங்க. டூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபென் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபென்னில்? எஃப் வந்து ஃபினான்ஷியல், எக்கனாமிக், அப்புறம் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி. அப்புறம் வந்து ஃபினான்ஷியல் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், எக்ஸ்சேஞ்ச் கரன்சிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபினான்ஷியல் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் எக்கனாமிக் டூல்ஸ் வந்து பார்த்தா கோஆப்ரேட்டிவ், நான் கோஆப்ரேட்டிவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ரிலேட்டட், நான் கோஆப்ரேட்டிவ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கும், எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ்னால் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் இருக்கும். Investors should analyze likelihood of geopolitical risk. Geopolitical timing தெரியும், அடுத்த போல் அப்படி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது geopolitical risk. The impact on investment values of event if it occurs, and the velocity with which it would affect investment values. இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து என்னென்ன பார்க்கணும்னா ஜியோபொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க்கு பார்க்கணும். இது நான் பண்ணுறதுனால நாளைக்கு இதோட வெலாசிட்டி என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. A state actor that is generally cooperative with other countries and primarily nationalist. So cooperative plus nationalist. உனக்கு வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் ப்ளஸ் நேஷனலிஸ்ட்னா இட்ஸ் பைலேட்டரல். சூப்பர். ஓகேனா இட்ஸ் வந்து நான் கோஆப்ரேட்டிவ் ப்ளஸ் நேஷனல். அதுக்கப்புறம் ஏஜ் வந்து நான் கோஆப்ரேட்டிவ் ப்ளஸ் குளோபலைசேஷன். அதுக்கப்புறம் மல்டிலேட்டரல் இருக்குது, கோஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் குளோபலைசேஷன். Which are the following tools geopolitics is described as a non-cooperative economic tool? Non-cooperative economic tool நம்ம exports படிச்சோம். So voluntary export. Super. When investing for a long time horizon, a portfolio manager should most likely devote resources to analyzing thematic risk. Event risk ஒன்று இல்லவே இல்லை, அதனால தப்பு. அப்புறம் எக்ஸோஜெனஸ் ரிஸ்க் அன்ஆன்டிசிபேட்டட் ஈவெண்ட்ஸ், அது இவன் கையிலே கிடையாது. ஆனால் தெமேட்டிக் ரிஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் ஃபேக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது. லாங் டேர்ம்னா தெமேட்டிக்ஸ். Okay. Which international organization primarily concerned with providing economic assistance for developing countries? Developing countries can தெரியும், poverty-லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வேர்ல்டு பேங்க் தான் முக்கியம்.
Okay. International trade. International trade என்னன்னு பார்க்கலாம். So the free trade among countries increases overall economic welfare. Free trade countries increases overall economic welfare. Countries can benefit from trade because one country can specialize in the production of an export goods and benefit from economics of scale. Economic welfare can also be increased by greater product variety, more competition, and more efficient allocation of resources. Free trade among countries increases overall economic welfare. Overall economic welfare. Countries can benefit from trade because one country can specialize in the production because one country can specialize in the production of an export and other one benefit on economics of scale. அவன் வந்து நீ வந்து ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட்டில் அதிகமாக இருக்கேன் நீ பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றது ரெண்டு பேருக்கு வந்துட்டாங்க அதுதான் ஃப்ரீ ட்ரேட். Economic welfare can also be increased by greater product variety, more competition, and more efficient allocation of resources. Economic welfare can be increased by greater product variety. உங்கள்கிட்ட அந்த ப்ராடக்ட் என்கிட்ட இருக்கும் ஸோ நான் வந்து மாற்றி மாற்றி வாங்கிக்கலாம். ஓவரால் ஃப்ரீ ட்ரேடுன்றது வந்து ஓவரால் economic welfare is present products of export goods and benefit from economies of scale. Economic welfare can also be increased by greater product variety. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் வேரியேஷன் அதிகமாக இருக்கும். ரைட் இது அதிகமாக இருக்கும். மோர் காம்படிஷன் மோர் எஃபிஷியன்ட் அலோகேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். இன்னும் அலோகேஷன் வந்து ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்டோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் நம்ம பார்ப்போம். ஏன் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் வரும் அப்படின்றது வந்து இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஃபிஸ்கல் பாலிசி நம்ம பார்ப்போம். இது அலோகேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ். Cost of free trade are primarily losses to those in domestic industries that lost businesses to foreign competition. ஃப்ரீ ட்ரேட்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா டொமஸ்டிக்காக உள்ளூர்லேயே வேலை செய்யணும் அடி வாங்குவாங்க. டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி that lose businesses to foreign competition, especially less efficient producers who have an industry, while other domestic industries will benefit from free trade policies. Unemployment may increase over a period in which workers are retrained from jobs in expanding industries. Some argue that greater income inequality may result, but overall, the gain from liberalization of trade policies are throughout the extreme cost of the winners could considerably compensating for customer. Cost of free trade are primarily losses in domestic. Okay, ஃப்ரீ ட்ரேட்னால என்ன ஆகுது அப்படியே இருந்துச்சுன்னா டொமஸ்டிக்லேயே இருக்கவங்க அடி வாங்குவோம் அண்ட் லோஸ் பிஸ்னஸ் ஃபாரின் காம்படிட்டர்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அதான் வந்து சொல்கிறாங்க ஃபாரின் காம்படிஷன் நல்லா இருக்கும், டொமஸ்டிக்லேயே இருக்கும் கொஞ்சம் அடி வாங்குவோம். காஸ்ட் ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இன்க்ளூட் த ஃபாலோயிங். சில ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. என்னென்ன ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா டேரிஃப், கோட்டாஸ், மினிமம் டொமஸ்டிக் கண்டென்ட், வாலண்டரி எக்ஸ்போர்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இருக்குது. என்னென்ன ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குன்றது ஃபர்ஸ்ட் டேரிஃப். These are tax on imports goods collected by the government. Tariffsன்றதுன்னா taxes on imported goods. Tariffs வந்து imported goods. Tax on imported goods அது tariff. Quotasனால லிமிட்ஸ் அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் இம்போர்ட்ஸ் allowed over some time. இந்த டைமில் வந்து நீ இவ்வளோ இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் வந்து கோட்டாஸ் வந்து லிமிட்ஸ் ஆன் இம்போர்ட்டட் குட்ஸ். Minimum domestic content. There is a requirement that some percentage of product content must be from domestic country. நீ வந்து என்ன பண்ணுறன்னா உங்ககிட்ட இல்லவே இல்லை, ஆனால் நீ வந்து வெளியூர்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி இன்னொரு ஊருக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க, நல்லா பண்ண அடிப்பாங்க. ஒரு மினிமம் டொமஸ்டிக் கண்டென்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் கண்டென்ட் மஸ்ட் பி ஃப்ரம் த டொமஸ்டிக் கண்ட்ரியா. டொமஸ்டிக் கண்ட்ரிலேருந்து தான் வந்து ப்ராடக்ட் கண்டென்ட் இருக்கணும். ஓகே, மினிமம் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆஃப் டொமஸ்டிக் கண்ட்ரி. Our voluntary export restraints. The country voluntarily restricts the amount of goods that can be exported, often in the hope of avoiding tariffs or quotas imposed by the trading partners. Voluntary export restraints. Voluntary restricts the amount of goods that can be exported, often in the hope of avoiding tariffs or quotas imposed by the trading partners. எதுக்குன்னா டேரிஃபையும் கோட்டாஸையும் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கோசம் அவங்களே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சுப்பாங்க. டு அவாய்ட் டேரிஃப் ப்ளஸ் கோட்டாஸ். ஓகேவா?
டேரிஃப்ல என்னது இம்போர்ட் கூட்ஸ் டேக்ஸ் பே பண்ணுறது. கோட்டாஸில் வந்து லிமிட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, இவ்வளோ தானே கூட்ஸை இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. மினிமம் டொமஸ்டிக் கண்டென்ட் வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வந்து கண்டிப்பாக இங்கே உள்ளதாக இருக்கணும், உள்ளூர்லேருந்து தான் இருக்கணும், வெளியூர்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. வாலண்டரி எக்ஸ்போர்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவாய்ட் டேரிஃப்ஸ் ப்ளஸ் கோட்டாஸ். நான் வந்து இதை அவாய்ட் பண்ணிருக்கோம், நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது கம்மி பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது. ஸோ வாலண்டரி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் within each importing country, all of these restrictions will intend to do the following. Importing countries எல்லாம் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்க்ரீஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் இம்போர்ட்ஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் இம்போர்ட்ஸ். ப்ரைஸஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்க்ரீஸ் ப்ரைஸஸ் ஆஃப் இம்போர்ட்ஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் இம்போர்ட்ஸ். ஏன்னா ப்ரைஸை வந்து அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் அவன் பே பண்ணுற டேக்ஸ் அதிகமாக, அதனால கண்ட்ரி நல்லா இருக்கும். ஸோ ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். Within each importing country, all these restrictions will tend to do the following. Increase demand for and quantity supplied of domestically produced goods. Domestically produced பண்ணுறதுல வந்து அதுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க, இதை டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. குவான்டிட்டி சப்ளைடு ஆஃப் domestically produced goods. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ப்ரொடியூசர் சர்ப்ளஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் கன்சூமர் சப்ளைஸ். ப்ரொடியூசர் சர்ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுறாங்க, கன்சூமர் சப்ளைஸ் கம்மி பண்ணுறாங்க. தென் ஈச் இம்போர்ட்டிங் கண்ட்ரி, இம்போர்ட் பண்ணுற கண்ட்ரிஸ் தான் ஆல் தி ஒரு 3 ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் will tend to do the following. இந்த 3 ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பண்ணுவாங்க. என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க, ஒன்று குவான்டிட்டியே கம்மியாகிடும். இன்க்ரீஸ் டிமாண்ட், ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிமாண்டும் வந்து அப்புறம் ப்ரொடியூசர் சப்ளைஸ், கன்சியூம் பண்ணுறதை விட இம்போர்ட் பண்ணி அதை திரும்ப ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அவங்க வாங்குவாங்க அப்படிங்கிற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் நோட் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகே, ஸோ ப்ரொடியூசர் சப்ளைஸ். ஓகே, இந்த ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் டிமாண்டு குவான்டிட்டி டொமஸ்டிக் ப்ரொடியூஸ். ஓகே, export subsidies decrease export prices and benefit importing countries at the expense of the government of the exporting country. Export subsidies decrease export prices. Subsidies na ஒரு கம்மி ரேட்ல கொடுக்கும். Export subsidies decrease export prices. ஆமா, subsidies கொடுத்தா export prices கம்மியாகும். And benefit importing countries at the expense of the government. Benefit importing countries at the expense of the government of the exporting country. ஓ, இந்த மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறாங்க, நீ இம்போர்ட் பண்ணும்போது 100 ரூபாய்க்கு இம்போர்ட் பண்ணுற, அப்புறம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது உனக்கு சப்சிடி தரேன், இப்போ வந்து நீ எக்ஸ்போர்ட் நிறைய பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிறத சொன்னாங்கன்னா, அப்போ 100 ரூபாய்க்கு இம்போர்ட் பண்ணி நீ வந்து 200 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். அப்போ உனக்கு வந்து அதில் இருக்க பெனிஃபிட்ஸ் அதிகமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்போர்ட் சப்சிடிஸ் டிக்ரீசஸ் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரைஸஸ், கரெக்ட். அண்ட் பெனிஃபிட் இம்போர்ட்டிங் கண்ட்ரிஸ், இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க at the expense of the government of the exporting country. Benefit importing country. Okay. And restrictions on the flow of financial capital include restrictions on the flow of financial capital across borders include outright prohibition of investments in the domestic country by foreigners, prohibition of taxes on the income earned on the foreign investments by the domestic citizen, prohibition of foreign investments in certain domestic industries, and restrictions of repatriation of foreign capital. Next, trade agreement which increase economic welfare by facilitating trade among member countries. Take the following points. Trade agreements are first free trade area. All barriers to the import and export of goods and services among member countries are removed. ஏதாவது உனக்கு எனக்கு ஏதாவது பேரியர்ஸ் இருக்குது, நீ இது இருக்குது அது இருக்குது அப்படின்னு எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறது தான் ஃப்ரீ ட்ரேட் ஏரியா. நெக்ஸ்ட், கஸ்டம்ஸ் யூனியன். மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் ஆல்சோ அடாப்ட் a common set of trade restrictions with non-members. சில பல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் மட்டும் இருப்பாங்க, நீ கொண்டு வந்தால் ஷிப்லாக கொண்டு வரணும், இந்த ப்ராடக்ட்லாம் கொண்டு வரணுன்ற மாதிரி சில கஸ்டம்ஸில் வச்சுருந்தாங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் யூனியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வித் நான் மெம்பர்ஸ். காமன் மார்க்கெட். மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் ஆல்சோ ரிமூவ் ஆல் பேரியர்ஸ் டு த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் குட்ஸ் அமௌங் மெம்பர்ஸ். மெம்பர்ஸ்குள்ளெல்லாம் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிப்பாங்க, லைக் வந்து ஆல் பேரியர்ஸ் டு த மூவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் குட்ஸ் அமௌங் மெம்பர்ஸ். எக்கனாமிக் யூனியன். மெம்பர் எல்லாமே மெம்பர் கண்ட்ரி தான், எல்லாம் மெம்பர் கண்ட்ரி தான். ஆல்சோ எஸ்டாப்ளிஷ் காமன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் பாலிசி ஃபார் த யூனியன். எல்லாரும் வந்து ஒன்றா காமனாக ஒன்று வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வச்சுக்கோங்க. மானிட்டரி யூனியன். மெம்பர் கண்ட்ரி ஆல்சோ ஹேவ் டு சிங்கிள் கரன்சி டு ரெடியூஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் கிராஸ் பார்டர் ட்ரேட். கிராஸ் பார்டர் ட்ரேட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது சிங்கிள் கரன்சி. இதுதான் வந்து யூஎஸ்டிஆர் இப்போதைக்கு டாலராக யூஸ் பண்ணுறது வந்து இதுதான். மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் ஆல்சோ அடாப்ட் சிங்கிள் கரன்சி யூஎஸ்டி யூஸ் பண்ணிக்கணும் டு ரெடியூஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் கிராஸ் பார்டர் ட்ரேட். நீங்கள் வந்து அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கோசம் யூஎஸ்டி யூஸ் பண்ணி நான் இன்னொருத்துக்கிட்ட இம்போர்ட் பண்ணி யூஎஸ்டி வாங்கிப்போம், இன்னொருத்துக்கிட்ட போகும் வேறு கொடுக்கும்போது மேட்ச் ஆகல, அதனால யூஎஸ்டி கொடுப்பாங்க. எக்கனாமிக் யூனியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் காமன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வச்சுக்கலாம் சொல்கிறாங்க. காமன் மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேரியர்ஸும் ரிமூவ் பண்ணிப்பாங்க, லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் குட்ஸ். ஓகே,
கஸ்டம்ஸ் யூனியன் தான் வந்து எதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வைப்பாங்க நான் மெம்பர்ஸ் கூட. ஏதாவது யூனியன் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி ப்ரோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா எனக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. ஃப்ரீ ட்ரேட் ஏரியா ஆல் பேரியர்ஸ் த இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆர் ரிமூவ். எல்லாத்தையும் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஃப்ரீ ட்ரேடு. கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நான் மெம்பர்ஸோட வச்சா கஸ்டம் யூனியனு. லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் கூட்ஸ் இருந்தால் காமன் மார்க்கெட்டு. எக்கனாமிக் யூனியன்னா காமனான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் பாலிசிஸ்லாம் ஒரு யூனியனுக்கு காமனாக இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு இந்த பாலிசியாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு எக்கனாமிக் யூனியன். மானிட்டரி யூனியனா சிங்கிள் கரன்சி யூஸ் பண்ண மானிட்டரி. கிரியேட் ப்ராடக்ட் வெரைட்டி காஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் டொமஸ்டிக்கு. அப்புறம் வந்து ட்ரேட் டேரிஃப் வந்து டேக்ஸு கோட்டாஸ்னால் லிமிட்ஸு. அப்புறம் மினிமம் டொமஸ்டிக்னா பர்சன்டேஜ் வந்து டொமஸ்டிக் கண்ட்ரிலேருந்து வரணும். அப்புறம் வாலண்டரி நானே வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து டேரிஃப்ஸ் கோட்டா வச்சு ரிடியூஸ் பண்ணி கோர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஓகே இது which of the following effects is more likely to occur in a country? Which of the following effect is most likely to occur in a country that increases its openness to international trade? Most likely to occur in a country that increases its openness to international trade. Greater specialization in domestic output. Greater specialization in domestic output. Output வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு following effect is more likely to occur in a country that increases its openness to international trade. That increases its openness to international trade. Greater specialization in domestic output. An agreement with another country to limit the volume of goods or services sold to them is best described as voluntary exportation. Another country limit பண்ண சொல்கிறாங்க. limit the volume of goods or services sold. ஏன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது லிமிட் பண்ணுற அப்படின்னு ஏன் பண்ணுறாரு. ஸோ அதான் வந்து வாலண்டரி எக்ஸ்போர்ட் ரெஸ்ட்ரெயின்ஸ். கோட்டாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் லிமிட் தான், ஆனால் இம்போர்ட்டட் குட்ஸ். கோட்டாஸும் லிமிட்ஸ் தான், இம்போர்ட்டட். அவங்க எக்ஸ்போர்ட்டை லிமிட் பண்ணுறோன்னா வாலண்டரி எக்ஸ்போர்ட் ரெஸ்ட்ரெயின்ஸ். வாலண்டரி எக்ஸ்போர்ட் ரெஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஓகேவா? Which of the following groups would be most likely to suffer losses from the imposition of tariff? Tariff impose பண்ணுறதுனால யார் ரொம்ப சஃபர் ஆவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கர்ஸ் இந்த டொமஸ்டிக் ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே, டொமஸ்டிக் ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே, ஸ்டீலில் வந்து போடுற அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒர்க்கர்ஸ் டொமஸ்டிக் ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரி. ஏன்னா ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அவங்க திரும்ப ஸ்டீலே எடுத்து கொடுத்துடலாம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நீ இம்போர்ட் பண்ணுறது தேவையில்லைன்னா ஆல்ரெடி அந்த ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி வச்சிருக்கான். டொமஸ்டிக் ஸ்டீல் ப்ரொடியூசர்ஸ் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால அவங்க இம்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ அது அந்த பாயிண்ட் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் டொமஸ்டிக்கு. அப்போ ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டீல் வேறு ஒருத்தர்கிட்ட இம்போர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. இது ஆட்டோ பண்ணுறாங்க. which of the following groups would be most likely to suffer? யார் ரொம்ப அதிகமாக சஃபர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ பண்ணுறது தான். ஏன்னா ஸ்டீலை இம்போர்ட் பண்ணி பண்ணுறான். டேரிஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு அப்படின்னா அவன் ஆட்டோ பண்ணுறது கொஞ்சம் அதிகம். The most likely motivation for establishing a trading bloc is to increase economic welfare in the member countries. 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 The most likely motivation for establishing a trading bloc, or the most likely motivation for establishing a trading bloc is to increase economic welfare in the member countries. Economic welfare in the economic welfare தான் ரெண்டு பார்க்கணும். ஒன்று வந்து ப்ராடக்ட் வெரைட்டி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஓரளவுக்கு மோட்டிவேஷன் ட்ரேடிங் பிளாக். ட்ரேடிங் பிளாக் வந்து நீ இருக்கிறதுக்கு இங்கே எக்கனாமிக் வெல்ஃபேரு மெம்பர் உன்னோட எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் தான்ப்பா எனக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ட்ரேடிங். Which type of regional trade agreement or economic policies? In which type of regional trade agreements or economic policies conducted independently by the member countries, while labor and capital are free to move among member countries? அதான பார்த்தோம். லேபர் அண்ட் கேபிட்டல்லாம் என்ன ஃப்ரீ மார்க்கெட்டில் வரும். ஃப்ரீ ஏரியாவில் வந்து எந்த இதுவும் இருக்காது. எக்கனாமிக் யூனியன், எக்கனாமிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் பாலிசி தான் எக்கனாமிக் யூனியன். எக்கனாமிக் யூனியன் வந்து காமன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் பாலிசி. காமன் மார்க்கெட் ரிமூவ் ஆல் பேரியர்ஸ் லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் குட்ஸ். லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் குட்ஸ். லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் குட்ஸ். Labor and capital goods. Economic union வந்து institutions and policies. Institutions and
policies. For monetary and single currency, customs are non trade restrictions with non-members. Trade restrictions with non-members. Trade restrictions with non-members. Okay, exchange rate calculation. Exchange rate calculation. Exchange rate calculation. Oh, you are. Cross rate calculation. Cross rate calculation எப்படி பண்ணுறாங்க? ஸ்விஸ் ஃப்ராங்க் அண்ட் யூஎஸ்டி என்ன சொல்கிறாங்க? CHF/USD வந்து 1.7799. அந்த ஸ்பாட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் பிட்வீன் நியூ ஜிலாண்ட் அண்ட் யூஎஸ் டாலர் வந்து 2.2529 இருக்குது. கேல்குலேட் ஃப்ரான்ஸ் நியூசிலாண்ட் ஸ்பாட் ரேட். நம்ம கை வந்த கலை நம்ம படிக்காத ஸ்பாட் ரேட் கேட்டிருக்காங்க, அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இது CHF divided by USD வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.7799. அதே வந்து நியூசிலாண்ட் டிவைடட் பை USD கொடுத்தாங்கன்னா 2.2529. இடத்துல காமனானது வந்து USD தான். இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா CHF டிவைடட் பை நியூசிலாண்டு கேட்குறாங்க. ஓகே, காமனானது இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க? CHF நியூசிலாந்து 1.7799 divided by 2.2529 போடலாம். அதுதான் வந்து உங்களுக்கு 0.79. இப்போ லெட்ஸ் அஸ்யூம் we are following the right question which equals வந்து is US divided by order cost currency rate USD divided by ox கேட்குறாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க? USD divided by ox USD divided by ox ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே டிவைட் பண்ணி வேறு வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்படி உங்களுக்கு இப்போ வந்து லெட்ஸே ருபி USD கொடுத்துருக்காங்க, கீழே வந்து ஆஸ்திரேலியா USD கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது USD காமனாக கீழே இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ண ருபி டிவைடட் பை ஆஸ்திரேலியான்னு போட்டு அழகாக வச்சுக்கலாம். இப்போ அப்படி இல்லை, USD மேலே கொடுத்துருக்காங்க, ருபி டிவைடட் பை USD இருக்குது, ஆனால் USD டிவைடட் பை ஆஸ்திரேலியான்னு இருக்குன்னா அப்போ ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. அப்படின்னா போய் மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சலாம். ஓகேவா? சரி, டினாமினேட்டராக முக்கியம். டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்தால் டிவைட் பண்ணிட்டு, டினாமினேட்டர் வேறு வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மல்டிப்ளை பண்ணலாம். So to start with the directions of components inside we are taking the US definition another approach to it too. Equivalent relationship, forward spot rate for 1 plus domestic, 1 plus foreign rate.
forward DFM 1 plus rate of domestic divided by rate of foreign into spot. D D வந்து from futures. Oh. Forward into 1 plus R divided by 1 plus R foreign into domestic plus foreign. Domestic plus foreign. Domestic plus foreign. Okay. So, ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, forward divided by spot equal to 1 plus rate domestic divided by 1 plus rate foreign சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, forward equals பண்ணி மல்டிபிள் பண்ணால் forward equal to 1 plus rate domestic by 1 plus rate foreign into spot. இப்போ அதே இது வந்துருச்சுன்னா சப்ளிகா போய்டும். ஸோ ஃபார்வர்ட் இன்ட்டு ரேட் ஒரு ஃபார்மில் தான் இதுதான் மாற்றி. இது எப்படி கேட்டாலும் நீ மாற்றணும் தெரியும். அவங்க இது கேட்டாங்கன்னா ஓகே. பின் கன்சிடர் டூ கரன்சிஸ் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஸ்பாட் equal to domestic divided by foreign 1 plus rate of domestic divided by 1 plus rate of foreign. Consider two countries, the A and D. The spot rate between A and D exchange rate வந்து 4.567. இது A divided by D ஆகும்னா 4.567. 1 year riskless ABD is 5%, ADB is 5%. 1 year riskless DB is 3%. What is a 1 year no arbitrage forward exchange rate? ஓகேவா, அவங்க AED. ஸோ மேலே தான் இருக்குது, A மேலே இருக்குது. ஸோ மேலே இருந்தாச்சு டொமஸ்டிக், D இருந்தால் ஃபாரின். ஓகே, D தான் ஃபாரின். ஸோ வந்து RD வந்து பார்த்தீங்கன்னா RD வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5%. ஓகேவா, RF வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3% இருக்குது. இந்த ஸ்பாட் ரேட் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ F is equal to F by S is equal to 1 plus 5% divided by 1 plus 3% போடலாம். உங்களுக்கு வந்து 1 plus 5% சொல்லுவேன் 1.05 divided by 1.0 போட்டோம்னா 1.01 வருது into 4.567 4.6558 starting 4.655 780 4 digits தான் இருக்கா 4.558. சூப்பர். ஆக்சுவலாக ஏஎஃப்எம்ல என்ன சாப்டரில் ஒமிட் பண்ணலாம்னு நினச்சோமோ அந்த சாப்டர் தான் சனி இங்கே வந்திருக்கு. we can't do anything. Let's see. Forward rate spot market. Note that forward rate வந்து this minus this equal to 1. Note that forward rate is greater than the spot rate by எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம பர்சன்டேஜ் கேல்குலேஷன் ஆகும். எவ்வளோ பண்ணுங்க பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் டோட்டலாக எவ்வளோ 4.66 இருக்கா 4.6558 மீன்ஸ் 4.567 divided by 4.567 percentage. எடுத்து டிவைட் பண்ணிட்டு ஓல்டர் நியூ டிவைட் பண்ணிட்டு ஒரு மல்டிபிள் டிவைட் பண்ணணும். This is approximately equal to the interest rate differential. The currency with the higher interest rate must depreciate over time by approximately the amount of interest rate differential to prevent arbitrage. அந்த மாதிரி ஏன்னா இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் 3 and 5% இருக்குது. இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ரேட் வந்து 2% இருக்குது. இப்போ ஸ்பாட் அண்ட் ஃபியூச்சருக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி போட்டாலும் உங்களுக்கும் அதே 1.84% தான் வரும். ஓ போடுறா நோட் பண்ணுறா interest rate arbitrage. Okay, arbitrage change in forward rate with spot rate. Okay. If you are calculating a 30, 90 or 180 days forward exchange, 1 year pizza put 30 days எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது. We need to use interest rates for 30, 90, 180 days rates rather than annual rates. Note that these short-term interest rates are quoted as money market yields. இடத்துல இங்கே கேட்டிருக்கோம்
It is ஓகேவா. கால்குலேட்டிங் ஆர்பிட்ரேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃப்ரீ ஃபார் 90 டேஸ். அதே தான் ஏடி கொடுத்துருக்காங்க 4.5671. 90 டேஸ் வந்து அவங்க 5% கொடுத்துருக்காங்க. அதே 90 டேஸ் வந்து 3% கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா எல்லாத்தையும் டிவைட் பை 90 டிவைட் பை 360 90 டிவைட் பை 360 1 + 5 போட்டு டிவைட் பை திஸ் டிவைட் பை திஸ் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும். 1.05 1.03 divided by 257. 257. Okay, so 5% இருக்குங்க. 5% வந்து நீங்கள் வந்து 5% points are common for AUD the spot exchange rate is this, but 1 year forward exchange rate is 3.5%. 3.5 points are reached and last level activate 3.5, so 3% are done 3, so 3% are done 3, 1, 2, 3. Okay, so 3.5% are done 3, 5, 1, 2, 3. இதுதான் ஆட் பண்ணுவாங்க. இது ஆட் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு பேலன்ஸ் தான் வந்து 0.7313 plus 0.2025 in percentages கொடுத்தாங்க. 3 0 வருதா? add 3 zeros. Forward exchange rate in percentages are the AUD yield spot rate and the 120-day forward exchange rate is this percentage. What is the 120-day forward exchange rate? So 120-day is 0.062%. And 0.62%. Percentage with the direct apply 0.7313 minus 0.062%. Direct multiply
interpreting a forward rate of discount. The forward rate for forward discount of the discount is calculated rate to base currency. USD Euro spot 1.312, Euro exchange 90-day forward rate 1.326. இப்போ கரண்ட்டாக வந்து பார்த்தா 1.312 இருக்குது, 1.312 இருக்குது. 90 டேஸில் இன்னும் 90 டேஸ் வந்து 1.320 இருக்குது. இந்த 90-day forward premium or discount on the euro equal to forward slash spot minus 1. Okay. Okay. Of course, this is it is interpreted as forward premium on euro because we have forward rate for 3 months. We will analyze the premium discount multiplying it by 4. Because the forward rate is greater than the forward rate on the euro. என்ன கேட்குறாங்க, ஆன் த ஈரோ கேட்குறாங்க. ஆன் த ஈரோன்றது ஈரோ வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்குது, ஓகேவா? ஸோ ஈரோ டினாமினேட்டரில் இருக்கிறவங்க அவங்கள பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து 1220 இருக்குது. ஸோ டினாமினேட்டர் வந்து ஈரோவாக இருக்கும். அந்த டினாமினேட்டர் வந்து இன்க்ரீஸிங் ட்ரெண்டில் இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ். இன்க்ரீஸிங் ட்ரெண்டில் இருந்துச்சு, இன்க்ரீஸில் இருந்தால் premium. So forward வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.320 minus 1.312 divided by 1.312. பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படியே இருந்துச்சுன்னா, பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படியே இருந்துச்சுன்னா Today's spot rate for Indonesia IDR which is USD 2400. நியூசிலாந்து வந்து அது கொடுத்துருக்காங்க. நியூசிலாந்து ஐடிஆர் rather than USD. இங்கே வந்து நியூசிலாந்து divided by USD கேட்குறாங்க. நியூசிலாந்து divided by ஐடிஆர் கேட்குறாங்க, ஓகேவா? அப்போ ரெண்டுக்கு டிவைட் பண்ணணும். ஆனால் நியூசிலாந்து தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறதுலாம் என்ன பண்ணணும், 1600 1.6 வரைக்கு 2.4. இது 2400, ஓகே. ஸோ 1.6 divided by 2400. கமெண்ட் பார்க்க பண்ணியிருக்கீங்க. டூமதி, தேங்க்யூ. பிக் ஃபேன் ப்ரோ, குத்துவானு வேணுமா? ஓகே. இந்த நியூசிலாந்து டாலர் வந்து யூஎஸ்டி வந்து யூஎஸ்டி divided by 1Z.
நியூசிலாந்து வந்து எஸ்சிகே, அதுக்காக யூஎஸ்டி எஸ்சிகே. ஸோ நியூசிலாண்டுக்கு அவங்க யூஎஸ்டி ஆனதால ஸோ இது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. எதுக்கு எத்தனை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ யூஎஸ்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3000 0.35 multiply by 0.31 0.35 multiply by the spot வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச்எஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க 180 டே கட்டுருக்காங்க. அது 180 டே தான் இருக்கும். ஸ்பாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.3050. ஃபார்வர்ட் மார்க்கெட் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து 42.5 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்போது 180 டே எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றது கேட்குறாங்க. அப்போது இது வந்து ஈக்குவல்ஸ் டு 0.00425. ஓகேவா? 1.3050 180 டே எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் மைனஸில் இருக்கு. ஸோ மைனஸ் 0.004 1.30. The spot rate on Newsland is 1 point. Spot rate on 1.426. One would be forward exchange rate. Forward rate on 1.822. The difference means the difference of interest rates are lower than interest rates and interest rates are given forward divided by its forward rate. Spot rate on Newsland interest are lower in New Zealand than United States and New Zealand. இப்போ எதுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? யூஎஸ்டி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ யூஎஸ்டி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். 1 -1 போட்டால் மைனஸில் தான் ஆன்சர் வரும். ஸோ மைனஸில் ஆன்சர் வரும். -2.7%. ஸோ நெகட்டிவாக இருக்கிறனால இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸாக லோவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் அலைன் பண்ணியிருக்காங்க.
current spot rate of this rate is the dollar closest to okay. Around the GDP வந்து 1.533 நேற்று ரேட் வந்து 1.508. ஸோ வந்து நேற்று the dollar is closest to நேற்று இருக்கும் dollar is trading closest to எப்படி இருக்காங்க current spot rate for the British pound in terms of US dollar. British pound in terms of US dollars வந்து பார்த்தீங்கன்னா $1.533. சரி 180 forward rate வந்து 1.5 related to the dollar, related to the pound. The dollar is trading closest to it. So dollar வந்து closest to it கேட்குறாங்க. டாலரோட டர்ம்ஸ் கேட்குறாங்க. டாலர் வந்து ஜிபிபி டாலர்ஸ். சரி ஜிபிபி வந்து யூஎஸ்டி கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் யூஎஸ்டி கிளியராக ஸோ ஃபார்வர்டு வந்து 1.5 The annual interest rates of USD receives at வந்து பார்த்தீங்கன்னா with respect to current spot rate தான் 1 year சொன்னது. So forward rate CF divided by S to 1 plus 4 D கேட்குறாங்க. D ஸ்பீடை வந்து 1 plus 7% divided by 1 plus 4%. ஆனால் கீழே இருக்குது ஃபாரின்ல. ஸோ ஃபாரின் கீழே தான் இருக்குது. ஸோ வந்து ஃபாரின் சம் வந்து டொமஸ்டிக்கு. ஸோ 1.07 1.04 1.02 ஸ்பாட் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9.7. The annual risk between 10% United States வந்து பார்த்தீங்கன்னா USD 10% செய்யறது 1 forward rate வந்து ஒரு forward rate கொடுக்குறாங்க. ஸோ forward divided by spot equal to today's USD வந்து domestic USD rate 10%. So 1 plus 10% divided by 1 plus 4%. அப்புறம் BBBA எடுத்துக்காட்டு 4 and 5 இதுவே நியூசிலாந்து எக்ஸ்டெண்ட் டாக்ஸ் interest rates are higher in United States and UK. It takes fewer New Zealand to buy $1 in the foreign market rate than this market. Interest rates are higher in New Zealand. Interest rates are higher in United States.
So so it's more realistic. More realistic. Fifth, to calculate percentage of work during the US dollar, use dollar to be the base currency. The spot and currency given are US dollars per British pound. Or US divided by GBP. In spot rate for the British pound in terms of US dollars, அப்போ ஒரு ஜிபிபி வந்து உனக்கு வந்து இவ்வளோ யூஎஸ்டி டாலர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க, ஒரு ஜிபிபி வந்து இவ்வளோ யூஎஸ்டி டாலர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ British pound. The spot and forward rates are given US dollars per British pound. So we must not come to GBP divided by USD spot. GBP divided by USD prices 1 divided by 1.53. Because the forward price is greater than the spot, we say dollar is a premium.
No. Not please. Not true. Currency exchange rates are given as a price of 1 unit of currency in terms of another. Currency is given as a price of 1 unit of currency in terms of another. One exchange rate of 1.44 USD is interpreted as 1.44 per euro. It is used as a price currency and euro as a base currency. Base currency. USD to euro எடுத்துக்காம 1.44 USD to euro. So 1.44 USD per euro. அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. இந்த பர்மனெண்ட் இந்த கேஷ் வந்து பர்மனெண்ட் எடுத்துக்கிறது தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்டர்பிரிட்டட் as 1.44 dollars. So 1.4 USD euro equal to 1.44 USD அப்படின்றத இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கலாம். We refer to the USD the price of the USD வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் கரன்சி, யூரோ வந்து பேஸ் கரன்சி. தேங்க்யூ காயத்ரி. ஃபைனல் மே 2026 பேப்பர் படிப்பு பாஸ் ஆகிடும். ஏடா ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குதா? அவன் பாவிக்கே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டார் அதை பார்த்து. அதாவது CFA Level 2 தான் பார்ப்போம். CFA Level 1 எந்த அளவுக்கு போகுது அப்புறம் நான் மே 26 பார்க்குறேன். நல்ல வேலை நான் ஃபைனல் மே 26 எழுதுறேன். மே 25 எழுதிட்டேன். An increase or decrease in exchange rates represents appreciation or depreciation of the base currency related to the base currency. Base currency கண்டுபிடிக்கிறது தான் முக்கியம். எது கீழே இருக்கோ அதான் பேஸ் கரன்சி. ஸோ டினாமினேட்டர் தான் பேஸ் கரன்சி, பேஸ் கரன்சின்றது நியூமரேட்டர். The spot exchange rate is immediate delivery. Forward exchange rate is currency future. Future data வரதான் வந்து forward, கரண்டாக இருக்கதான் spot. இதுக்கே சொல்கிறேன். Future வந்து The real exchange rate measures changes in relative purchasing power over time. The real exchange rate எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா ரியல் வந்தாலே எப்பவுமே நாமினல் தான் சைடில் இருக்கும். ஸோ நாமினல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து பேஸ் கரன்சி டிவைட் பை ப்ரைஸ் கரன்சி, பேஸ் கரன்சி டிவைட் பை ப்ரைஸ் கரன்சி, CPI. பேஸ் கரன்சி டிவைட் ஸோ ரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு நாமினல் இன்டு CPI பேஸ் டிவைட் பை CPI. B வந்து இப்படி போடலாம். ஸோ பேஸ் டாப்பில் இருக்குது, அப்படியே உல்டாவாக போட்டோம்னா ப்ரைஸ் கீழே. ஸோ ரியல் ஈக்குவல் டு நாமினல் இன்டு பேஸ் டிவைட் பை ப்ரைஸ். For a change in exchange rate, we can calculate percentage appreciation, price goes up, to depreciation, price goes up. For the base currency, for example, a decrease in the USD divided by euro exchange rate from 1.44 to 1.42 represents a depreciation of the euro related to the USD of 1.39. Base, because the value of the euro has fallen by 1.39%. Euro வந்து fall ஆயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. The USD divided by euro 1.44 USD. Okay. Next is the USD divided by euro 1.42 USD. Okay. இது வந்து ஸ்மார்ட்டாக இது வந்து ஃபியூச்சர் வச்சுக்கணும். இது வந்து அப்ரிஷியேஷன் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இது வந்து ஹீரோவோட ஆங்கிளில் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ ஹீரோ வந்து டினாமினேட்டர் எக்ஸ்ட்ரீமாக கொண்டு போன வசதி exchange rate பார்த்தீங்கன்னா 1.42 divided by 1.44 minus 1 into 100. So 1.39% of order. 1.39% order.
இதே வந்து யூஎஸ்டி டேர்ம்ஸ் அவங்க கேட்டிருந்தாங்க, யூஎஸ்டி யூரோ டேர்ம்ஸ் கேட்டுருக்காங்க, யூஎஸ்டி டேர்ம்ஸ் கேட்டுருக்காங்க. 1/1.44 1/1.442 எவ்வளோ அப்படின்னு போட்டு 1.44 வந்துட்டோம்னா 0.70. ஸோ இதுலேருந்து USD terms. Euro terms. The exchange rate regimes for countries that do not have their own currencies. The regimes for countries that do not have their own currency. With formal dollarization, a country uses the currency of another country. Formal dollarization, okay, a country uses the currency of another country. Monetary union, several countries use a common currency. Monetary union, common currency. The monetary union is trade deal. Monetary union, single currency use. Common single currency common currency. Formal dollarization, a country where currency of another country. ஒரு countryல வேற ஒரு currency யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அது formal dollarization. The exchange rate regimes for countries that have their own currency. Okay. ஓன் கரன்சி இல்லைன்னா ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஒன்று ஃபார்மல் டாலரைசேஷன், இன்னொன்று வந்து மானிட்டரி யூனியன். அப்படி வந்து அவங்களே கரன்சி வச்சுருக்காங்க, ஓன் கரன்சி லைக் இந்தியன் ருபி இருக்கிற மாதிரி அவங்கள யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன கரன்சி போர்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் எக்ஸ்பிளிசிட் கமிட்மெண்ட் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் டொமஸ்டிக் கரன்சி ஃபார் ஸ்பெசிஃபைட் ஃபாரின் கரன்சி அட் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். ஓகே, அவங்களே ஒரு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். In a conventional fixed peg arrangement, a country pegs its currency within margin of plus or minus 1% versus another currencies. Ooh. Okay. The system of pegged exchange rates within horizontal bands are targets that permitted fluctuations in currency value related to one currency or aspect of currencies are right at this percent. So pegged agreement. The following exchanges are just provided to be purchased inflation rate using the management of exchange between foreign currency. Commonly cited objectives of capital for restrictions. Objectives of capital for restrictions. All objectives are reducing the volatility of domestic asset prices, maintaining fixed exchange rates. Fixed exchange rate maintenance, reducing the volatility of domestic assets, keeping domestic interest rates low, and enabling greater independence regarding monetary policy. Keeping domestic interest rates low and enabling greater independence. Protecting strategic industries from foreign ownership. Protecting strategic industries from foreign ownership. Volatility for exchange rates. Exchange rates. Low interest rate from foreign ownership. Exchange rates and interest rates. One year ago, the normal exchange rate
for USD divided by Euro and 1.3. Since then, the real exchange rate has increased by 3%. Most likely implies that 1 year ago, nominal வந்து 1.13 இருந்துச்சு. The real exchange rate வந்து increase ஆயிருக்கும் இருந்துச்சுன்னா real exchange rate 3% real is equal to nominal base divided by price. Base currency வந்து மேலே இருக்கும், price கீழே இருக்கும். அப்போ என்ன இருக்குன்னா ப்ரைஸ் கரன்சி வந்து எனக்கு அதிகமாக இருக்கும். ப்ரைஸ் கரன்சி வந்து எனக்கு கம்மியாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா மேலே வந்து காஸ்ட்டுக்கு வரும் அப்படின்னா மேலே ஃபைட் அதிகமாக. ஸோ பேஸ் கரன்சி வந்து அதிகமாக இருக்கும். பேஸ் கரன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ரைஸு பேஸ் ஹீரோ வந்து அதிகமாக இருக்கும். நார்மல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இஸ் லெஸ் தென் USD 1.23. ஆமாம், அப்படி இருந்தால் தான் மல்டிபிள் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும். Return purchasing power of the euro has increased approximately 3% in terms of US goods. Inflation in the eurozone was approximately 3% higher than the 1.235 initial range. The real exchange rate 3% increase outputs, 3% increase upon nominal 3% increase. Now suppose the quota of British pound GBP USD. So USD slash GBP 1.3110. Now what is the code for this? Code for USD in London. So GBP divided by USD. Correct. 1 divided by 1.3. The Canadian dollar exchange rate with Japan is JPY divided by CAD. This 75 to 78. So CAD என்னன்னு கேட்குறாங்க. CADன்றது தான் டினாமினேட்டர் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டினாமினேட்டர் இஷ்யூ அப்போ நம்ம டேரெக்டாக டைப் பண்ணலாம். ஸோ 78 divided by 75 minus 1. 78 divided by 75 minus 1 into 100. So 4% means cost without 4% வந்து CAD increase ஆயிருக்கு. ஓகேவா? 4% வந்து CAD increase ஆயிருக்கு. அது வந்து 75 divided by 78 minus 1 into 100. 3.8% வந்து JPY increase ஆயிருக்கு. Appreciated by 4% and rate by decreased by 3%. See. BADC. Correct. 1 year ago, nominal exchange rate in the course. The purchasing power of the euro has increased approximately 3% in terms of US goods. அவங்களாம் வந்து யூரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா USD per euro வந்து 1.300. ஓகே ஓகே okay. Sell side participants in the foreign exchange are most likely to be include banks தான் sellers. Sellers. Bank தான் sellers. Sell side தான் bank. கால் பண்ணலாம். 2 minutes break.
The monetary authority of the Stopford Island will exchange its currency for US dollars at a 1-for-1 ratio. As a result, the exchange rate of the Studded Islands currency with the US dollar is 1. Okay. And many businesses in islands will accept US dollars in the transaction. The exchange rate regime is best described as வேற நம்ம படித்தோம் இதுவும் அதுவும் வந்து இல்லை exchange currency as a 1-to-1 ratio. As a result, the currency exchange rate for US currency is this. And many businesses in islands will accept US dollars. So இந்த accept பண்ணிக்கிறாங்க currency board fixed peg fixed peg வராது டாலரைசேஷன் தான் வரும் கரன்சி காமன் கரன்சி யூஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இது வரும் டாலரைசேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா country uses the currency அவங்ககிட்ட do not have own currency அப்படியானதான் currency board is an explicit commitment to exchange domestic currency for a specified foreign currency at a fixed exchange rate. The conventional pegல வந்து பார்த்தா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வித் இந்த மார்ஜின் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வச்சு பண்ணால் பெக்கு அப்போ கரன்சி போர்டு தான் ஆன்சர் சிபிஎம் கரெக்ட் ஸோ ஃபிக்ஸட் பெக் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஓகேவா டாலரைசேஷன் வந்து பார்த்தா அவங்ககிட்ட கரன்சியாக இருக்கிறதாங்க இவங்ககிட்ட ஸ்டோடா ஐலாண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு கரன்சி வச்சுருக்காங்க ஆக்சுவலாக எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஃபார் திஸ் ஐலாண்ட்ஸ் இஸ் அவங்களுக்குன்னு ஒரு கரன்சி வச்சுருந்தா கரன்சி இல்லைன்னா டாலரைசேஷன் இருக்கும் டாலரைசேஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேற ஒரு கரண்ட்ரியோட கரன்சி யூஸ் பண்ணிப்பாங்க கரன்சி போர்டில் தான் வந்து உங்களுக்கு மற்ற கரன்சி அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிளிசிட் கமிட்மெண்ட் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் டொமஸ்டிக் கரன்சி ஃபார் ஸ்பெசிஃபைட் ஃபாரின் கரன்சி அது ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் உங்களோட எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் நான் இதை எடுத்துக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது கரன்சி அதர் திங்ஸ் ஈக்குவல் which of the following is most likely to decrease in country's trade deficit trade deficitல எதெல்லாம் டிக்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு டிக்ரீஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரிலேட்டட் டு இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கம்மியாகும் இன்கம் வந்து அதிகமாகும் ஓகே the goal of the government that imposes restrictions on foreign capital flows restrictions நம்ம படிச்சோம் ஒரு நாள் படித்தோம் இது வாலட்டிலிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு டிக்ரீஸ் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ஃபாரின் ஓனர்ஷிப் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் வாலட்டிலிட்டி அப்புறம் மெயின்டைன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து மெயின்டைன் ஆகுது எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து மெயின்டைன் ஆகுது keeping domestic interest low and enabling greater independence regarding monetary policy. So interest rates கம்மியாக இருக்கும் protecting strategic industries from foreign ownership volatility exchange rates அப்புறம் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரெண்டு ரேட்ஸ் வரும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் வந்து கம்மியாகும் அது கம்மி பண்ணணும் அப்புறம் வாலட்டிலிட்டி அப்புறம் ஃபாரின் ஓனர்ஷிப் ப்ரோ நான் லைவ் சாட்டில் அடிச்சுக்கிறீங்க டக்கு தனியாக அடிச்சுக்கோங்க ராகேஷ்க்கு அந்த அனுபவம் இருக்குது அவனு தான் எழுது நான் ஏற்கனவே எக்ஸாம் லாஸ்ட் சாப்டர் monetary policy. Central bank roles include supplying currencies, acting as a banker to the government to other banks. Central banks role includes supplying currency supply பண்ணுறது acting as a banker to the government and other banks. கவர்மெண்ட்டுக்கே பேங்கர் அப்ளை பண்ணுறது யாருன்னா சென்ட்ரல் பேங்க் நத்திங் பட் ஆர்பிஐ இங்கே பட் நம்ம இப்போ இந்தியா பற்றி படிக்கல CFA ஃபாரின் தான் முக்கியம்
other banks. Regulating and supervising payment systems, acting as a lender of last resort, holding the nation's gold, foreign currency reserves, and conducting monetary policy. Or nothing but RBI தான் அப்படி டெஃபினேஷன் போட்டு வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு RBI வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸாக பார்க்குறது நேஷன்ஸ் கோல்டு, ஃபாரின் கரன்சிஸ், மானிட்டரி பாலிசிஸ்லாம் பார்க்குறது. சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் ஆர் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் கண்ட்ரோலிங் இன்ஃப்ளேஷன். இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு சென்ட்ரல் பேங்க்ஸோட மேஜர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். அண்ட் ஆர் சம் அடிஷ்னல் கோல்ஸ். அப்ஜெக்டிவ் இன்ஃப்ளேஷனை பார்க்குறது தான். சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிறாங்க. இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் இன்ஃப்ளேஷன். ஓகேவா, அதுதான் அவங்களோட இது. சப்ளை கரன்சிக்கு அப்புறம் வந்து பேமெண்ட்ஸ் நேஷனல் கோல்ஸ் அதெல்லாம் தனி. பட் அவங்களோட அப்ஜெக்டிவ் வந்து கண்ட்ரோலிங் இன்ஃப்ளேஷன். அண்ட் ஆர் சம் அடிஷ்னல் கோல்ஸ் ஆஃப் மெயின்டைனிங் கரன்சி ஸ்டெபிலிட்டி, ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட், பாசிட்டிவ் சஸ்டைனபிள் எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் மாடரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஓகே. எம்ப்ளாய்மெண்ட் பார்த்துக்கணும், ஸ்டெபிலிட்டி, பாசிட்டிவ் சஸ்டைனபிள் எக்கனாமிக் க்ரோத். ஓகே. பாலிசி டூல்ஸ் அவைலபிள் டு சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் இன்க்ளூட் த பாலிசி ரேட், reserve requirements, open market operations. The policy rate is called the discount rate in the United States. The policy rate ன்னு சொல்றது வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல டிஸ்கவுண்ட் ரேட்னு சொல்றாங்க. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், அப்புறம் வந்து இசிபி, யூரோப்பியன் வரும் இசிபி, அதுக்கப்புறம் வந்து யுனைடெட் கிங்டம், கவுன்சில் போர்டா, கண்ட்ரோல் போர்டா, கார்பரேஷன் போர்டான்னு தெரியல, ஆனால் யூரோப்பியன் தான் இருக்கும். ஸோ யூஎஸ்ல வந்து இந்த பாலிசி ரேட் என்னன்னு தெரியுமா சொல்கிறாங்க? டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அதே இது இசிபியில் இது என்ன தெரியுமா சொல்கிறாங்க? ரீஃபினான்சிங் ரேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ரீஃபினான்சிங். யூகேல என்ன தெரியுமா சொல்கிறாங்க? 2 வீக் ரெப்போ ரேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்டா இத்தனை பேர் வச்சுருக்காங்க? ஓகே. யூஎஸ்ல வந்து டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டு, இசிபியில் வந்து ரீஃபினான்சிங் ரேட்டு, யூகேல வந்து ரெப்போ ரேட். எல்லாம் RR தான் வருது, பார்த்துக்கலாம். இசிபி வந்து ரீஃபினான்சிங் ரேட்டு, யூகேல வந்து 2 வீக் ரெப்போ ரேட்டு. ஏன்னா 2 வார்த்தை தான் இருக்குது யூகே, அதனால 2 வீக் ரெப்போ ரேட். இசிபி வந்து ரீஃபினான்சிங் ரேட்டு, யூஎஸ்ல வந்து டிஸ்கவுண்ட் ரேட். ஓகே. சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ்னால் அது என்ன பாலிசின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பாலிசி ரேட்ஸ் வந்து ரேட் வச்சுருக்காங்க. Decreasing the policy rate, decreasing reserve requirements and making open market purchases of securities are all expansionary. எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பென்ஷனரி. எது? பாலிசி ரேட் டிக்ரீஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து ரிசர்வ் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் டிக்ரீஸு, அப்புறம் வந்து மேக்கிங் ஓப்பன் மார்க்கெட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஓப்பன் மார்க்கெட் பர்ச்சேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் ரேட். அப்போ இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக தான் என்ன இருக்கும்? கான்ட்ராக்ஷன் இருக்கும். கான்ட்ராக்டில் என்ன சொல்கிறாங்க? பாலிசி ரேட் இன்க்ரீஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து ரிசர்வ் ரிக்குவயர்மெண்ட் இன்க்ரீஸு, ஓப்பன் மார்க்கெட் வந்து சேல் பண்ணுறது. ஓப்பன் மார்க்கெட் சேல் வந்து பண்ணாங்கன்னா கான்ட்ராக்ஷன்ஸ். ஒன்று ஞாபகம் வச்சா இன்னும் ஆப்போசிட். ஸோ எக்ஸ்பென்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ண, ஓப்பன் மார்க்கெட் பர்ச்சேஸு, அப்புறம் வந்து ரிசர்வ் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸு, பாலிசி. ரிசர்வ் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸு அப்படி பாலிசி. ரிசர்வ் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸு பாலிசி. சுவாஸ், தேங்க்யூ சுவாஸ். The transmission mechanism for changes in the central bank's policy rate through prices and inflation includes one or more. Transmission mechanism for changes in the central bank's policy rate through the prices and inflation includes one or more products. Short-term bank lending rates, asset prices, expectations of policy, increase in policy rate, and decrease economic growth, increase market interest, decrease inflation, lead to extra domestic consumption, first unexpected growth. இதுவே எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகிடுச்சு. ஸோ வந்து பாலிசி ரேட் கம்மியாகுது. ஆறாவது வந்து ரிசர்வ் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸும் கம்மியாகுது. ஓப்பன் மார்க்கெட் பர்ச்சேஸ்லாம் பண்ணிங்கன்னா அது எக்ஸ்பென்ஷன். அதே மாதிரி இன்னும் கீழே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பென்ஷன். அந்த எக்ஸ்பென்ஷன் மானிட்டரி பாலிசி, டிக்ரீஸிங் பாலிசி, அதெல்லாம் பாலிசி ரேட் வந்து டிக்ரீஸ். will have opposite effects tending to increase economic growth வந்து increase ஆகும். Decrease market interest rate, increase inflation. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து increase ஆகுது, இன்ஃப்ளேஷன் increase ஆகுது, and reduce the value of currency in foreign exchange rate.
கரன்சி வந்து கம்மியாகும். எத்தனை கம்மியாகுது? 3 கம்மியாவது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்படி ஆப்போசிட் தான் வந்து கன்வென்ஷன். ஓகே, இப்போ 5 இருக்குது. இது வந்து பாலிசி ரேட்டு, அப்புறம் எக்ஸ்சேஞ்ச் எக்கனாமிக் growth, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். பாலிசி ரேட் அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். பாலிசி ரேட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இது ரெண்டுமே வந்து கம்மியாகுது. பாலிசி ரேட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு கம்மியாகுது. அப்புறம் எக்கனாமிக் growth இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனால இன்ஃப்ளேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு நான் வச்சுக்கோ. அப்புறம் கரன்சி கம்மியாகுது. லாஸ்ட்டாக எல்லாமே கரன்சி கம்மியாகுது. ஸோ மொத்தம் 3 படிச்சுக்கேன். பாலிசி ரேட் கம்மியாகுது, ரிசர்வ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் கம்மியாகுது, ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் பண்ணாமல் பாலிசி ரூல் சொல்லிடுவாங்க. அப்புறம் வந்து நார்மலாக இந்த எக்ஸ்பென்ஷனரி பாலிசியில் பாலிசி ரேட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் ரெண்டுமே வந்து கம்மியாகுது. ரெண்டுமே கம்மியாகுதுன்னா கரன்சிஸ் வந்து கம்மியாகிடுது. எக்கனாமிக் growth இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இன்ஃப்ளேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் கன்வென்ஷன். கண்ட்ரோல் இன்ஃப்ளேஷன் யூஎஸ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டு ரீசேவில் வந்து ரீஃபைனான்சிங் ரேட்டு ரீபேடு அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிசி ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்புறம் ரிசர்வ் ரிக்வயர்மெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்புறம் வந்து மார்க்கெட் பொசிஷன்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு சேல் பண்ணாங்கன்னு அர்த்தம். இதே பாலிசி ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு கம்மியாகுது, கரன்சி கம்மியாகுது. ஸோ 3 கம்மியாகிடுச்சு. அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, இது 3 கம்மியாகிடுச்சா எக்கனாமிக் growth இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இன்ஃப்ளேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, effective control bank exhibit independence, credibility and transparency. ICT, TCI, CID. இதுக்காக வர மாட்டேங்குது. இந்தியா சென்ட்ரல் பேங்க் ஃப்ரீ ஃப்ரம் பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபியரன்ஸ். ஆர்பிஐல யாரையும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாது. credibility, the central bank follows through on its stated policy intentions. இதெல்லாம் பொலிட்டிக்கல் அப்படின்னாலே நம்ம அங்கே வர policy intentions. Transparency, the central bank makes it clear what economic indicators it uses and reports on the state of those indicators. The central bank makes it clear what economic indicators it uses and reports on the state of those indicators. Transparency, credibility, independence. credibility தான் பாலிசி ரிலேட்டடாக பேசுகிறாங்க. இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. நான் இண்டிபெண்ட்டாக இருப்பேன், யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. More central banks target inflation rates to be 2 or 3% rather than targeting interest rates. அவங்க வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் தான் எடுத்துப்பாங்க. ஓகேவா, அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறாங்க. Inflation rate expected to increase above fall below the target when the money supply decreased due to increased economic activity. Rather than targeting interest rates, inflation is expected to rise. So inflation increase ஆச்சுன்னா money supply decrease ஆகிடும் to reduce economic. So economic activity reduce ஆகும். ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மணி சப்ளை வந்து டிக்ரீஸ். மணி சப்ளை கம்மியாக இருக்குது. எதனால் மணி சப்ளை கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு மணி சப்ளை கம்மியாக இன்ஃப்ளேஷன். மானிட்டரி பாலிசி ஏன்னா ஒர்க் ஆகாது. Reasons for why monetary policy may not work as intended. Okay. Monetary policy changes may affect inflation expectations to such an extent that long-term interest rates move opposite to short-term interest rates. The changes may affect long-term interest rate. Long-term interest rate is not equal to short-term interest rate. Individuals may be willing to hold greater cash balances without a change in short-term. Individuals may be willing to hold greater cash balances without a change in short-term rates. Liquidity trap. நிறைய கேஷ் வச்சுப்பாங்க without a change in short-term rates. Banks may be unwilling to lend greater amount even when they have increased excess reserves. அவங்ககிட்ட அதிகமாக ரிசர்வ்ஸ் இருந்தாலுமே அவங்க வந்து லெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியாக தானே இருக்கும், லெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. வச்சுருந்தாலும் அப்படியே வச்சுருக்கோம். Short-term rates cannot be reduced below 0%. Not equal to 0. Greater amounts of cash.
monetary and fiscal policy. Monetary tight, interest rate higher, output lower. ஓகே, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், அவுட்புட், ப்ரைவேட் செக்டர், பப்ளிக் செக்டர், மானிட்டரி ரெண்டுமே டைட்டாக இருக்குது. மானிட்டரி டைட்டாக இருக்குது, ஃபிக்ஸடும் டைட்டாக இருக்குன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹையராக இருக்கும். ஸோ அவுட்புட் லோவர், ப்ரைவேட் செக்டர் ஸ்பெண்டிங் லோவர், பப்ளிக் செக்டர் ஸ்பெண்டிங் லோவர். அது ரெண்டுமே ஈஸியாக இருக்கும். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் லோவராக இருக்கும், மீதெல்லாம் ஹையாக இருக்கும். அவுட்புட் ஹையர், ப்ரைவேட் செக்டர் ஸ்பெண்டிங் ஹையர், பப்ளிக் செக்டர் ஸ்பெண்டிங் ஹையர். ஓகேவா? இதே மானிட்டரி பாலிசி டைட்டாக இருக்கும், ஆனால் ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஈஸியாக இருக்குது. அப்படியே இருந்துச்சா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹையாக தான் இருக்கும், அவுட்புட்டும் ஹையாக தான் இருக்கும், மீது எல்லாமே லோவாக தான் இருக்கும். இதெல்லாம் நான் வச்சுக்க முடியாது. ஓகே, ஒன்று ஞாபகம் வச்சா அது மீனிங் கொடுப்போம். மானிட்டரி பாலிசி டைட்டாக இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஹை வேறு மானிட்டரி பாலிசி ஸ்கூல்ஸ் வேறு இருந்தால் இன்புட்டும் ஐஓ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். ஐஓ ஹையராக இருக்கும், டைட்டாக இருந்தால் ஹையர், ஈஸியாக இருந்தால் லோவர். அப்படி இருக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட். ஸோ எப்படி இருக்காங்கன்னா ஐஓபிடி மானிட்டரி ஃபிஸ்கல் டைட் ரெண்டுமே டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஹையராக இருக்கும், எல்லாமே லோவர். ரெண்டுமே ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா லோவர், ஹையர். ஒன்று டைட்டாக இருக்குது, ஒன்று ஈஸியாக இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா, ஒன்று டைட்டாக இருக்குது, இன்னொன்று ஈஸியாக இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒன்று டைட்டாக இருந்தால் நான் ஹையராக தான் இருக்கும். அப்போது ரெண்டு ஹையர், அப்புறம் லோவர். இது ஈஸியாக இருக்குது, இது டைட்டாக இருக்குது. இது ஈஸியாக இருந்தால் நான் லோவர், ஹையர், சூப்பராக இருக்கும். The central bank policy goals least likely include stability பார்த்தோம், அப்புறம் sustainable growth rate பார்த்தோம். லீஸ்ட்ன்றதுனால மினிமைசிங் லாங் டேர்ம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ். அவங்க கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ உனக்கு தேவையானது ஸ்டெபிலிட்டியும் அப்புறம் க்ரோத்தும் தான் தேவை. ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி ப்ளஸ் க்ரோத், இதுதான் சென்ட்ரல் பேங்க் சிபிக்கு இதுதான் தேவை. Stability economy. The country that targets a stable exchange rate with another country's currency least likely. Country that targets stable exchange rate with another country's currency ஒரே ரேட் இருக்கும். Must also match the money supply growth rate of the other countries. Other countryயோட supply growth rate and money supply growth rate of other country. Stable exchange with another country's currency like money supply growth rate of other countries. If the country's inflation rate is below the சென்ட்ரல் பேங்க் டார்கெட், இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா இருந்தால் சென்ட்ரல் பேங்க் இஸ் மோஸ்ட் லைக்லி. கம்மியாக இருந்தால் மணி சப்ளை கம்மியாக இருக்கும், அதனால் நமக்கு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியும் கம்மியாக இருக்கும். டிக்ரீஸ் இன் ஓவர் நைட் லெண்டிங் ரேட். ஸோ ஓவர் நைட் லெண்டிங் ரேட் கம்மியாகும். ஓவர் நைட் லெண்டிங் ரேட்ஸும் கம்மியாகும். The central bank conducts monetary policy primarily by altering the policy rate. Central banks conducts monetary policy எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பாலிசி ரேட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இது கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. பாலிசி ரேட்டை பேஸ் பண்ணி தான் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. The purchase of securities in the open market by the monetary authorities are least likely to increase the interbank lending rate. ஓகே, பர்ச்சேஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் இன் ஓப்பன் மார்க்கெட் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா by the monetary authorities are least likely to increase interbank lending ரேட்னா எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டா அதுக்காக தான் லீஸ்ட் லைக்லியாக. வேறு எதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? எக்ஸஸ் ரிசர்வ்ஸும் கேஷ் இன்வெஸ்ட் ஆகுது. The increase in the policy rate will most likely lead to an increase in foreign exchange values of the domestic currency.
foreign exchange value of the domestic currency. Foreign exchange value of the domestic currency. The most likely to lead into the foreign exchange value of the domestic currency. Okay. It will increase. So policy rate increase ஆச்சுன்னா domestic currency increase ஆகும். நான் அதானே படித்தேன். இதான் வந்து கான்ட்ராக்டில் படித்தேன். பாலிசி இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கரன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும். Qualities of effective central banks include independence and transparency. Okay. Independence, transparency, and credibility. Monetary policy is likely to be least responsible to domestic economic conditions if policy makers employ exchange rate targeting. ஏன்னா அவன் வந்து இன்ஃப்ளேஷனும் சரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மேபி இன்ஃப்ளேஷன் தான் எடுப்பாங்க, இல்லைன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எடுப்பாங்க, ஆனால் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் எடுக்கவே மாட்டாங்க. லீஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் சொல்லிடுவாங்க, அதான் எடுக்கலாம். ஹை ரெஸ்பான்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன், அதுக்கப்புறம் தான் இன்ட்ரெஸ்ட், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்சேஞ்ச். Monetary policy is likely to fail to achieve its objective when the economic policy is experiencing deflation. Likely to fail சொல்றாங்க. To achieve its objectives-னா experiencing deflation. Monetary policy fail எப்போ ஆகும்? Experiencing டோட்டலாக வந்து 10 சப்ஜெக்ட் CFA 10 சப்ஜெக்டில் காலையிலேருந்து படிச்சிருக்கு. 3 சப்ஜெக்ட் முடிச்சிட்டேன். எக்கனாமிக்ஸ்னு ஒரு பெரிய தலைவலி. நான் தியரி நினச்சேன் அதை ஈஸியாக இருக்குன்னு நினச்சாங்க, எடுக்க ரொம்ப தலைவலியாகிடுச்சு. பட் ஓகே ஃபைன், கம்ப்யூட்டர் பேஸ் எக்கனாமிக்ஸ் மானிட்டரி படிச்சு நான் வந்து டோட்டலாக 3 புக் படிப்பேன். என்ன ஒன்று வந்து இந்த புக் பேக்கே மாடல் இருக்கும், அது முடிச்சிட்டேன் இப்போ. அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் எக்கனாமிக்ஸ்க்கு ஒரு கொஷின் பேங்க் இருக்குது, அப்புறம் ப்ரீமியம் பேக் அதுவும் தான் மார்க் டெஸ்ட் மாதிரி தான். ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது. எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இன்ஸ்டியூஷன். அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஷின் பேங்க் கிளியர் பண்ணிவிட்டு ப்ரீமியம் மார்க் முடிச்சிட்டோம்னா கதம் ஒரு சப்ஜெக்ட் முடிச்சிட்டேன். இதில் வந்து 2-3 சப்ஜெக்ட் தான் கஷ்டம், இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு எழுதலாம். லைக் டெரிவேட்டிவ்ஸ் கஷ்டம், அதுக்கப்புறம் குவான்ட்ஸ்னு ஒரு பெரிய தலைவலி இருக்குது, அதுவும் ரொம்ப கஷ்டம். பட் டைம் வைஸ் இட்ஸ் ஈஸியர். போர்ஷன் தான் பெருசு, டைம் வைஸ் இட்ஸ் ஈஸியர் தான். அதுக்கடுத்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கோ அதெல்லாம் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு வந்துடுவேன். அதுக்கடுத்து என் டார்கெட் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். நம்ம அப்படி சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு I will start with practice questions for economics. Okay, see you after the break. ஐயோ
ராமுடி 11 ஆரம்பிக்குது. ஆஸ்திரேலியா
நான் டைம் மாற்ற முடியல. ஐயோ என்னடா 11:35 நம்ம போயிட்டு 8 ஹவர்ஸ் நிற்கலாம். In a purely competitive market, economic losses indicate வந்து prices below the total cost, prices below average total cost, prices below economic losses எப்படி indicate பண்ணாடு பார்த்தா prices below average total cost. Firms operate in short run பண்ணோம்னா average total variable cost, average variable cost. Firms average revenue is greater than variable cost, but வந்து revenue வந்து less than total cost, revenue வந்து less than total cost இருந்துச்சுன்னா ஷார்டன் பண்ணினோம். ரெவன்யூஸ் மோர் தென் வேரியபிள் காஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீ வந்து இது பண்ணிக்கோ, ஷார்ட் என்ன பண்ணிக்கோன்னா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கவர் பண்ணுறது. இந்த ஃபார்ம் இன்க்ரீஸ் பிளான்ஸ் வந்து 10% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படியே இருந்தால் மினிமம் டோட்டல் ஆவரேஜ் வந்து 10% இன்க்ரீஸ். இது டிஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் சொல்லுவாங்க. பிளான்ஸ் 10% இன்க்ரீஸ் இருக்குது, ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட் 10% இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, டிஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன், மோனோபோலிஸ்டிக், ஒலிகோபோலி, மோனோபோலி. பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் நம்பர் ஆஃப் செல்லர்ஸ் வந்து மெனி ஃபார்ம்ஸ் இருக்காங்க. மோனோபோலிஸ்டிக் காம்படிஷன் வந்து மெனி ஃபார்ம்ஸ். ஒலிகோபோலி வந்து நார்மல் கொஞ்சம் செல்லர்ஸாக இருக்காங்க. மோனோபோலின்றது ஒரே ஆள் தான். மேரேஜ் வந்து வெரி லோ நேச்சர்ஸ், குட் சப்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குது. குட் சப்ஸ்டியூட்ஸ் தான் பட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். இது ஹோமோஜினியஸ் செட்டில் ரெண்டுமே ஒலிகோபோலி இருக்கும். நேச்சர் ஆஃப் காம்படிஷன் ப்ரைஸ் மட்டும் தான். ஏன்னா நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் ஒரே ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இருக்கிறதுனால வெறும் ப்ரைஸ் மட்டும் தான் மேலே கீழே ஏற்றிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோபோலிஸ்டிக்கில் வந்து சப்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் மார்க்கெட்டிங்கும் யூஸ் ஆகும், ப்ரைஸுமே யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. மோனோபோலியில் வெறும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், நான் ஒட்டுநண்டா இருக்கேன், நான் ஒட்டுநண்டா இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க. பர்ச்சேசிங் பவர் வந்து இந்த ப்ரைஸிங் பவர் வந்து வந்துட்டு எதுவுமே இருக்காது. ஏன்னா இங்கே எவ்வளோ வச்சாலும் அவனை தாண்டி கொஞ்சம் கம்மியாக வைக்கிறதுக்கு 100 பேர் இருக்காங்க. மோனோபோலிஸ்டிக்கில் வந்து ப்ரைஸ் கம்மியாக வச்சா மேபி மேலே கீழே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஒலிகோபோலியில் வந்து இன்டர் டிபெண்டன்ட், 2 பேர் மாறி இவன் வச்சாலும் அவன் அடிவாங்க, அவன் வச்சாலும் இவன் அடிவாங்க. ஏன்னா இருக்கிறது 4 பேர் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து the demand for products of monopolistic competitors is relatively elastic due to availability of many closed substitutes. ஸோ க்ளோஸ் சப்ஸ்டியூட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா மோனோபோலிஸ்டிக் காம்படிஷன் வந்து ஏன் ரிலேட்டிவாக இருக்குன்னு பார்த்தா க்ளோஸ் சப்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்கிறதுனால ரிலேட்டிவாக இருக்கும். கம்பேர்ட் டு பர்ஃபெக்ட்லி காம்படிட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் categorized by monopolistic competition. Monopolistic competition கூட கம்பேர் பண்ண என்ன ஆகும்னா price is likely to be higher, quantity is likely to be lower. பர்ஃபெக்ட்டுக்கும் மோனோபோலிக்கும் என்ன கம்பேரிசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா price is likely to be higher, மோனோபோலி ஹையராக இருக்கும், quantity is likely to be lower. The firm will most likely to maximize profit. To maximize, marginal cost is equal to marginal revenue. Marginal cost is equal to marginal revenue. அப்போ தான் வந்து கம்பெனி வந்து மோஸ்ட்டாக மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுவாங்க. ஒலிகோபோலிஸ்ட்டு இன்டர்டிபெண்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் வந்து கிங்க்டு டிமாண்ட் மாடல்னா ஒலிகோபோலி மார்க்கெட்டில் தான் வந்து கிங்க்டு டிமாண்ட் மாடல், கார்னெட் மாடல், அப்புறம் டாமினன்ட் ஃபர்ம் மாடல், இதுமாரி ஒரு 4 இருக்குது. என்ன பார்த்தோம், ஸ்டாக்கிள்பர்க்ன்றது. ஸோ மொத்தம் 4 இருக்குது. கிங்க்டு டிமாண்ட் மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து ஹையாக இருக்கும். இப்போ வந்து ப்ராடக்ட் believes that the demand curve for its product is more elastic above a certain price than below its price. Benefits fits most appropriate which is the following model. Kinked demand model believes that demand curve for its product is more elastic. Demand curve வந்து more elastic-ஆக இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அப்புறம் நேஷ் ஈக்குவலிபிரியம்ன்றது யார் மோஸ்ட்டாக பெனிஃபிட் ஆவாங்க அப்படின்றத பார்த்து எடுத்துப்பாங்க. ஃப்ரான்ஸ் டிஃபால்ட் பண்ணால் எனக்கு 10 பில்லியன் கிடைக்கும், இவனும் டிஃபால்ட் பண்ணுவான். ஜெர்மனி டிஃபால்ட் பண்ணால் எனக்கு ஒரு 10 பில்லியன் கிடைக்கும், அவனும் டிஃபால்ட் பண்ணுறான். அப்போ 2 பேர் டிஃபால்ட் பண்ணால் 4 பில்லியன் கிடைக்குதுன்னா அது மட்டும் போயிட்டு இருப்பான். ஸோ அவங்க இண்டிவிஜுவலாக பார்க்கணும். இந்த 4 கான்சன்ட்ரேஷன் மாடல்னால் அடிஷன் பண்ணணும், HHNS ஸ்கொயர் பண்ணணும். அதுமாரி யார் சென்சிட்டிவ் ஆகிக்குன்னு பார்த்தா மோஜஸில் வந்து HHNIயில் தான் மோஜஸில் ரொம்ப அட்வான்டேஜ் இருக்குது. லோ பேரியர்ஸ் டு என்ட்ரி, குட் சப்ஸ்டியூட், லிமிட்டட் பர்ச்சேசிங் பவர், லிமிட்டட் ப்ரைஸிங் பவர் எதில் இருக்குது, மோனோபோலிஸ்டிக் காம்படிஷன் தான் லிமிட்டட் ப்ரைஸிங் பவர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ப்ரைஸ் வந்து இஸ் லெஸ் தென் ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட்டு, டோட்டல் ரெவன்யூ இஸ் லெஸ் தென் வந்து total revenue is less than total variable cost அப்படியே இருந்துச்சுன்னா ஷட் டவுன் இன் லாங் ரன். டோட்டலாக வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் ஷட் டவுன் இன் லாங் ரன். ஷார்ட் ரன்னில் ஷட் டவுன் பண்ணணும்னா ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட், வேரியபிள் காஸ்ட். லாங் ரன்னா டோட்டல் காஸ்ட், டோட்டல் காஸ்ட் நத்திங் பட் வேரியபிள் காஸ்ட் ப்ளஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்.
வேரியபிள் காஸ்ட் மெனி ஃபார்ம்ஸ் ஹோமோஜினியஸ் ப்ராடக்ட், பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் ஹோமோஜினியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். மோனோபோலினா வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க, சிங்கிள் ஃபார்ம் தான். மோனோபோலிஸ்டிக்னா தான் லிமிடெட் பவர் இருக்கும். டிஃபரன்ஷியேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ். ஆனால் ஒலிகோபோலியில் ஹோமோஜினியஸும் இருக்கும், ஹெட்ரோஜினியஸும் இருக்கும். லைக் அதான் டிஃபரன்ஷியேட்டடும் இருக்கும், ஹோமோஜினியஸ் ப்ராடக்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் மோனோபோலிஸ்டிக் வந்து ஈக்குவலிபிரியம் ப்ரைஸ் அப்படின்னா ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் ரெவன்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் காஸ்ட். இப்போ தான் வந்து உனக்கு மேக்ஸிமைஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் எப்போ எடுப்பேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து மார்ஜினல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் ரெவன்யூ விச் இஸ் நத்திங் பட் ப்ரைஸ்ன்றது தான் ஈக்குவலிபிரியம் ப்ரைஸ். ஸோ ஈக்குவலிபிரியம் ப்ரைஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினல் ரெவன்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் காஸ்ட். ஓகே. ஜீரோ எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாங் ரன். ஜீரோ எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாங் ரன் ஈக்குவலிபிரியம் வந்து ஜீரோ ஈக்குவலிபிரியம். லாங் ரன்ல வந்து ஜீரோ ஈக்குவல் மோனோபோலிஸ்டிக் காம்படிஷன் அப்படி சொல்கிறாங்க. அப்புறம் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஒலிகோபோலி. மாடல்ஸ் ஆஃப் ஒலிகோபோலி தான் சிடிஎஸ்ஆ. மாடல்ஸ் ஆஃப் ஒலிகோபோலி தான் சிடிஎஸ்ஆ. என்ன சொல்கிறாங்க? கார்னெட், ஸ்டாக்கிள்பர்க், டாமினன்ட் ஃபார்ம். கார்னெட், ஸ்டாக்கிள்பர்க், டாமினன்ட் ஃபார்ம். கார்னெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம்ஸ் விச் கிவ் இன்ஸ் தட் மேக்ஸ் ப்ரைசிங் டிசிஷன்ஸ் சைமல்டேனியஸ்லி. இன்ஸ்ன்றது தான் மார்ஜினல் காஸ்ட். தட் மேக்ஸ் ப்ரைசிங் டிசிஷன் சைமல்டேனியஸ்லி ஷேர் த மார்க்கெட் ஈக்குவலி இன் எல்லா ஈக்குவலி. லாங் ரன் ஈக்குவல் எல்லாமே சேம் ஆயிடுவீங்க அப்படின்றது தான் கார்னெட்டா. கார்னெட்ல வந்து சேம் ஆயிடுவீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. டாமினன்ட் ஃபார்ம் வந்து லோவர் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். டாமினன்ட் ஃபார்ம் வந்து லோவர் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வில் கெயின் டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனல் ஷேர் ஆஃப் த மார்க்கெட். லோவர் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். டாமினண்ட்டாக எப்படி இருக்கா? நீ கம்மியான காஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண அப்போ நீ டாமினண்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அப்புறம் ஸ்டாக்கிள்பர்க் தான் ப்ரைஸ் லீடர். ஸ்டாக்கிள்லாம் மேலே தேவைப்படுது. ஸோ ஸ்டாக்கிள்பர்க்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ப்ரைஸ் லீடர் ஆக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஸ்டாக்கிள்பர்க் கார்னெட் வந்து லாங் ரன்ல எல்லாரும் சேம் காஸ்ட்டாக வச்சுருக்கீங்க, மார்ஜினல் காஸ்ட்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்டாக்கிள்பர்க்கில் யார் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க ப்ரைஸ் வைக்கிறாங்க அவங்க ப்ரைஸ் லீடராக இருப்பாங்க. டாமினன்ட் ஃபார்ம் லோவர் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். டாமினன்ட் ஃபார்ம் வந்து லோவர் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். In general, Nash equilibrium one in which no competitor can unilaterally change price to increase its profits. நேஷ் equilibrium பார்த்தோம். நான் மட்டும் இது பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு ஒருத்தனால ஒர்க் பண்ண முடியாது. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சேம் ஆஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நேஷ் equilibrium நீ உன்னோட பெனிஃபிட்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோ, மற்றவங்க பார்க்காத. அப்போ உன் பெனிஃபிட் என்ன, நீ டிஃபால்ட் பண்ணால் அதில் ஹையராக கெயின் பண்ணணும்னா நீ டிஃபால்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்றத நேஷ் equilibrium சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. நெய்தர் மெஷர்ஸ் அலைக்க தான் ஹெச்ஹெச்ஐயும் அப்புறம் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ரேஷியோவும் வந்து நெய்தர் மெஷர்ஸ் இண்டிகேட்ஸ் மார்க்கெட் பவர் டைரக்டாகவும் அனலைஸ் பண்ணுது. அதேமாரி போத் கேன் பி மிஸ்லீடிங் அண்ட் பொட்டென்ஷியல் காம்படிஷன் restricts purchasing power. Misleading when potential competition restricts purchasing power restrict பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அவனுக்கு என்ன பெஸ்ட்டோ அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு என்னதான் பகரணும். ஒன்றும் பிஸ்னஸ் சைக்கிள்ஸ் ஆர் 4 pages, 4 pages வச்சுருக்காங்க. இது நம்ம படித்தோம். இசிபிடி எக்ஸ்பேன்ஷன், கண்ட்ராக்ஷன், பீக் அட் அப். எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன பண்ணுறாங்க, ரியலாக ஜிடிபி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன், ரியல் ஜிடிபி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் கண்ட்ராக்ஷன். ஓகேவா. பீக்காக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டாப் இன்க்ரீஸிங் ஆர் எப்போ வந்து இன்க்ரீஸிங் ஸ்டாப் ஆகுது, டிக்ரீஸிங் பிகின் ஆகுதோ அதான் பீக். ஓகேவா. அப்புறம் ட்ரெண்ட், அப்புறம் த்ரோ, டிஹெச்ஆர்ஓஜிஹெச். த்ரோ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எப்போ டிக்ரீஸிங் ஸ்டாப்பாக இன்க்ரீஸிங் வருதோ அப்போ தான் வந்து த்ரோ அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து த்ரோ அப்படின்றதான். எக்ஸ்பேன்ஷன் ஃபீச்சர்ஸ். எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா அவுட்புட், எம்ப்ளாய்மெண்ட், கன்சம்ஷன், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இன்ஃப்ளேஷனா. அவுட்புட், எம்ப்ளாய்மெண்ட், கன்சம்ஷன், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் கேட்டகரைஸ் பை டிக்ரீஸ் இன் திஸ் இண்டிகேட்டர்ஸா. எதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், கன்சம்ஷன்ஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். எக்ஸ்பென்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிஸ்னஸ் சைக்கிள் வந்து இட்ஸ் நாட் ரெக்கரிங் நேச்சர். பிஸ்னஸ் சைக்கிள்ஸ் ரெக்கரிங்னா ஆனால் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் நடக்காது. இப்போ நடந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் 3 months 4 months அப்படியே அந்த ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் நடக்காது, மாற்றி நடக்கும். கிரெடிட் சைக்கிள்ஸ் ஆர் cynical fluctuations in interest rates and credit availability. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் கிரெடிட் அவைலபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் கிரெடிபிலிட்டியும் அதிகமாக இருந்து போயிட்டே இருக்கும். இன்வென்ட்ரி டு சேல்ஸ் ரேஷியோ. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷனும் கண்ட்ராக்ஷனும் டிஃப்ரென்சஸ்லாம் பார்க்கணும். எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, இன்வென்ட்ரி டு சேல்ஸ் ரேஷியோ ஸ்டார்டிங் ஸ்லோவாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் போக போக லேட் ஆகிடும். சேல்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ்னா வந்து எப்படி சொல்கிறது, உனக்கு வந்து இன்வென்ட்ரியே இருக்காது ஆனால் சேல்ஸ் உனக்கு அதிகமாகிட்டே இருக்கும், அதனால் உனக்கு கம்மியாகிட்டே போய்டும் இன்வென்ட்ரி உனக்கு இது. ஸோ லேட் ஆகும். டிபிக்கலி லேட் அண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் when சேல்ஸ் ஸ்லோ ஆச்சுன்னா இன்வென்ட்ரிஸ் வந்து உங்களுக்கு லேட் ஆகும். கண்ட்ராக்ஷன் இன்வென்ட்ரி சேல்ஸ் ரேடியோ ஆக்சிலேட் ஆகிடும்.
and sales begin to accelerate from decrease and increase in profit, restore their sales to the desired levels. When sales begin to accelerate, இப்போ கண்ட்ராக்ஷன் ஸ்டேஜில் என்ன ஆகுது, டிஜிடிபி கம்மியாகுது. அப்போ டிஜிடிபி கம்மியாகும், இன்வென்ட்ரி சேல்ஸ் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் எம்ப்ளாயிஸ் ரிலேட்டடாக லே ஆஃப் அதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால, அந்த காஸ்ட்டில் அதிகமாக இருக்கிறது எம்ப்ளாயி வந்து கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பென்ஷன் ஸ்டேஜில். அதே கண்ட்ராக்ஷன் ஸ்டேஜில் லே ஆஃப்லாம் கம்மியாக தான் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபிசிக்கல் கேபிட்டல் வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் அப்போ அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் அவங்க ஸ்டார்டிங் வராங்க அப்படின்றதுனால அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. கண்ட்ராக்ஷன் ஸ்டேஜில் பெருசாக லெவல் கிடையாது. ஸோ வெறும் மெயின்டெனன்ஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ டெஃபரிங் மெயின்டெனன்ஸ் ஆர் நாட் ரீப்ளேசிங் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் செல்லிங் தேர் ஃபிசிக்கல் கேபிட்டல் வித்து தான் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண கிடையாதுன்னா மெயின்டெனன்ஸுக்கு தள்ளி போட்டுப்பேன். அப்புறம் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கலாம். அப்புறம் டியூரபிள் குட்ஸ், நான் டியூரபிள் குட்ஸ் இருக்குது. பிஸ்னஸ் சைக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் டியூரபிள் குட்ஸ் தான் ஹைலி சென்சிட்டிவ், டியூரபிள் ஹைலி, நான் டியூரபிள்னா லெஸ் சென்சிட்டிவ். ஹைலி சென்சிட்டிவ் டியூரபிள்னா ஹைலி சென்சிட்டிவ், நான் டியூரபிள் லெஸ் சென்சிட்டிவா. அப்புறம் எந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப மார்டேஜ் ரேட்டை பார்த்துருக்கோம்னா லெவல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி இந்த ஹவுசிங் செக்டர் அஃபெக்டட் பை த மார்டேஜ் ரேட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இம்போர்ட்ஸ். இப்போ வந்து இம்போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதேமாதிரி வந்து டொமஸ்டிக் கரன்சி, நம்ம என்ன கரன்சி யூஸ் பண்ணுறோமோ அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் ஃபாரின் இன்கம்ஸ் உள்ள வரும், டொமஸ்டிக் கரன்சி கம்மியாகிடும். இம்போர்ட் பண்ணால் ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகும், டொமஸ்டிக் கரன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் ஃபாரின் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், டொமஸ்டிக் கரன்சி கம்மியாகிடும். உங்களுக்கு மொத்தம் 3 இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது. ஒன்று லீடிங், லேகிங், கோஇன்சிடென்ட். லீடிங்காக இருந்துச்சுன்னா டர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் டென் டு ப்ரெசீட். லீடிங் இண்டிகேட்டர்ஸ் have turning points that tend to precede. Coincident indicators வந்து பார்த்தீங்கன்னா have turning points that tend to coincide with the business cycles. coincide ஆகும். லீடிங் வந்து ப்ரிசீட் ஆகும். லீடிங், லாகிங்னா ஆஃப்டர். ஓகேமா? அதே மாதிரி வந்து இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி இந்த எக்ஸ்பென்ஷனில் இருக்கும்போது இன்வென்ட்ரி சேல்ஸ் ரேஷியோ வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா சேல்ஸ் வந்து அதிகமாக ஆகுது அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு இன்வென்ட்ரி ரேஷியோ கம்மியாக தான் இருக்கும். ஆனால் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அது மாறிடும். அதுக்கப்புறம் கண்ட்ராக்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எம்ப்ளாயி லே ஆஃப் பண்ணுறதுனால economic output and decreasing inflation pressure is likely to increasing unemployment இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். இதுனா ஆஃப்டர் ஃபிசிக்கல் கேபிட்டல் வந்து டெஃபர் பண்ணுறோம். Both monetary and fiscal policy are used to achieve economic targets. Economic targets achieve பண்ணுறது தான் monetary policy இருக்கு, fiscal policy. Economic target achieve பண்ணுறது தான் வந்து monetary policy சரி, fiscal policy. Economic targets என்ன, இன்ஃப்ளேஷன், ஜிடிபி, இது ரெண்டு தான் வந்து economic targets. அப்போ ரோல்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஃபிஸ்கல் பாலிசி 3 அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒன் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து டேக்ஸ் ரேட்ஸ் டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அக்ரிகேட் டிமாண்ட். அட்ஜஸ்டிங் டேக்ஸ் ரேட்ஸ். இப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து நான் டேக்ஸ் ரேட் அதிகப்படுறதுன்னு கம்மி பண்ணுறேன்னா அது டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பார்த்துருக்கேன். இப்போ வந்து ஏதாவது டிமாண்ட் அதிகமாகணும் அப்படின்னு நினச்சா டேக்ஸ் ரேட் கம்மி பண்ணிட்டு எல்லாரும் போய் டிமாண்ட் அந்த ப்ராடக்ட்ஸும் வாங்குவாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்டிங் டேக்ஸ் ரேட்ஸ் டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அப்படின்றத போட்டோம். அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிஸ்கல் மல்டிப்ளையர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கா, கவர்மெண்ட் எவ்வளோ ஸ்பெண்டிங் இருக்குது மைனஸ் டேக்ஸ் ரேட். நீ வந்து 100 ரூபாய் வச்சிருக்க 25% டேக்ஸ் ரேட் அப்படின்னா 75 rupees ஆக்சுவலாக ஒன்றால் டிஸ்போசபிள் இன்கமாகவே இருக்குது. இன்டூ marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணனா அதுதான் வந்து உனக்கு ஃபிஸ்கலாக இருக்கும். அதான் வந்து உன்னோட ஃபிஸ்கலாக இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ணுறான், நீ 60 rupees இருக்குது, நீ இந்த 60 rupees எடுத்துகிட்டு இன்னொருத்தங்கிட்ட கொடுத்த, நீ இந்த 60 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ண அப்படியே இருந்துச்சுன்னா இன்னொருத்தனுக்கு அது இன்கம். ஸோ இன்னொருத்தன் 60 rupees 25% டேக்ஸ் பே பண்ணால் 45 rupees தான் வரும். 45 rupees அவனோட எம்பிசி, அதான் மார்ஜின் ப்ரொபென்சிட்டி டு கன்சியூம் 80% பண்ணனா 36 rupees தான் ஆக்சுவலாக வந்து கன்சியூமர். இப்படியே மாற்றி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போனா நான் ஒரு 100 rupees வச்சு ஒரு 60 rupees, அப்புறம் ஒரு 45 rupees, ஒரு 36 rupees மாதிரி லைனாக போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் வில் பி கிரேட் தான். பிகாஸ் ஈச் ஐட்டரேஷன் இப்போ இந்த ஃபிஸ்கல் மல்டிப்ளையரோட ஃபார்மல் பார்க்கலாம். 1/1 minus MPC into 1 minus tax. 1 minus MPC into 1 minus tax. 1 minus MPC into 1 minus tax. ஃபஸ்ட்டு டேக்ஸ் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் MPCயோட மல்டிப்ளை பண்ணி 1 நாள் மைனஸ் பண்ணுறதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. அப்போ மல்டிப்ளையர் வந்து 1 வந்து 100 ரூபாய் ஆயிடுச்சுன்னா 2.5 வந்து 2.5 into 100 250 rupees தான் மல்டிப்ளையர். ஸோ ஃபிஸ்கல் மல்டிப்ளையர் நீங்கள் வச்சுக்கலாம்.
இப்போ என்ன சொல்கிறேன், டேக்ஸ் ரேட் ஹையாக இருந்தால் மல்டிப்ளேயர் கம்மியாக இருக்கும், டேக்ஸ் ரேட் ஹையாக இருந்தால் மல்டிப்ளேயர் கம்மியாக இருக்கும், வைஸ் வர்ஸா. ஃபிஸ்கல் மல்டிப்ளேயர் டேக்ஸ் ரேட் ஏன்னா கீழே டினாமினேட்டர் தானே இருக்குது. ஸோ டேக்ஸ் ரேட் ஹையாக இருந்தால் மல்டிப்ளேயர் கம்மியாக இருக்கும், டேக்ஸ் ரேட் கம்மியாக அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மல்டிப்ளேயர் கம்மியாக இருக்கும். எம்பிசி மாதங்கள் வந்து அதிகமாக இருந்தால் ஒரு மல்டிப்ளேயர் அதிகமாக இருக்கும், ஏன்னா ப்ராக்கெட் வெளியே இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ டேக்ஸ் ரேட் அதிகமாக இருந்தால் மல்டிப்ளேயர் கம்மியாகும். எம்எம் அதிகம்டா. மார்ஜினல் ப்ரொபென்சிட்டி டு கன்சியூம் அதிகமாக இருந்துச்சா மல்டிப்ளேயர் அதிகமாக இருக்கும், டேக்ஸ் ரேட் அதிகமாக இருந்துச்சா மல்டிப்ளேயர் கம்மியாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ வந்து என்ஆக்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட்ஸும் 10 பில்லியன் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க, அதே மாதிரி வந்து 10 பில்லியன் வந்து நான் டேக்ஸ்லேயும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதோட அக்ரிகேட்டாக டிமாண்ட் எப்படி ஆகும்னா ஹையர் க்ரோத், பிகாஸ் ஸ்பெண்டிங் இன்க்ரீசஸ் வில் ஹேவ் கிரேட்டர் எஃபெக்ட். பிகாஸ் இப்போ தான் நீ பார்த்தா 100 ரூபாய் வச்சுருந்தானா இன்னொருத்தனுக்கு போனால் டேக்ஸ், அவனுக்கு முடிவு இன்கம் ஆகும், இன்னொருத்தனுக்கு போனால் அவனுக்கும் திரும்ப டேக்ஸ் ஆகும். ஸோ ஒருத்தரும் ஏர்ன் பண்ண இந்த க்ரோத் எஃபெக்ட் அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குமே தவிர கம்மியாகும். பிகாஸ் ஸ்பெண்டிங் இன்க்ரீசஸ் வில் ஹேவ் கிரேட்டர் எஃபெக்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து இதை மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்கிறாங்க. ஓகே, சைஸ் ஆஃப் நேஷனல் டெட் இஸ் மோர் லைக்லி டு கம் பாலிசி மேக்கர்ஸா. பாலிசி மேக்கர்ஸ் எப்போ வந்து கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க அப்படின்னா க்ரௌடிங் அவுட் எஃபெக்ட்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாகும், அப்புறம் ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் காசிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பாரிங், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாகிடும், ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் கம்மியாகிடும். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாகிடுச்சுன்னா ப்ரைவேட்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், இன்வெஸ்ட்டே பண்ண மாட்டோம். ஸோ அதனால் வந்து நேஷனல் டெட் அதெல்லாம் யோசிச்சு தான் முடிவெடுப்பாங்க. அது ரெக்கார்டியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன் சேவ் பண்ணிப்பாங்க. நாளைக்கு வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் அது அதிகமாக போரோ பண்ணது அப்படின்னா நம்ம இப்போவே சேவ் பண்ணி வச்சுன்னா நாளைக்கு அவன் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகப்படுத்துவான் அப்படின்றதுனால ரெக்கார்டியன் ஈக்குவலன்ஸ் ஹோல்ட் அப்படின்ற மாதிரி போட்டுப்பாங்க. Government is concerned about fiscal policy and is considering requiring compilation and reporting of economic statistics weekly rather than quarterly. The new reporting frequency is intended to decrease the recognition lag. ஏன்னா இப்போ வந்து நான் இவ்வளோ நாள் குவார்டர்லி பண்ணிட்டு இனிமேல் நான் வீக்லியாக கன்வெர்ட் பண்ணேன்னா சீக்கிரம் ஒரு ஆக்டை கொண்டு வரதுக்கு இட் வில் பி ஸோ குட் அப்படிங்கிறத ரெக்கக்னிஷனாக சொல்கிறாங்க. Fiscal policy is most likely to expansion in tax rates. ஸோ நான் எக்ஸ்பென்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க, உனக்கு ஸ்பெண்டிங் அதிகமாக இருந்தால் டேக்ஸ் ரேட் கம்மியாகும், ஸ்பெண்டிங் அதிகமாக இருந்தால் டேக்ஸ் ரேட் கம்மியாகும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. இதில் எக்ஸ்பென்ஷனில் அதான் சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்பென்ஷன் என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்பெண்டிங் உனக்கு அதிகமாக இருந்தால் டேக்ஸ் ரேட் கம்மியாகும். Fiscal policy is the government's use of taxation, spending to influence economic. So fiscal policy வந்து government's use of taxation அப்புறம் spending, taxation spending தான் fiscal policy பற்றி பேசுவாங்க. அப்புறம் வந்து monetary policy வந்து மணி எவ்வளோ வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி கொடுக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் இங்கே கொடுப்பாங்க. அப்புறம் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் பார்க்குறது தான் சென்ட்ரல் பேங்கோட வேலை. அவன் வந்து இது எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸ் பார்க்க மாட்டான், இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் தான் பார்ப்பான். ஓகே, இது ஏன்னா ஸ்டெபிலிட்டி கொண்டு வரதுக்கு தான். எதுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி கொண்டு வரதுக்கு தான் வந்து அவங்க ஃபிஸ்கல் பாலிசி மானிட்டரி பாலிசி ரெண்டுத்தையும் கொண்டு வரதுக்கு ரீசன் வந்து ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கணும், ப்ரைஸ்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கணும். ஸ்டெபிலிட்டி எக்கனாமிக் க்ரோத், ஸ்டெபிலிட்டி ப்ளஸ் எக்கனாமிக் க்ரோத் ரெண்டும் இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும். ஸ்டெபிலிட்டி எக்கனாமிக் க்ரோத். Objectives of fiscal policies can include 3 objectives நம்ம பார்த்தோம். ஒன்று வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி நம்ம பார்க்கணும். Objectives of fiscal policy மானிட்டரி பாலிசி ஏன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு தான் நம்மகிட்ட எழுதி கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேபிள் ப்ரைஸ் எக்கனாமிக் க்ரோத் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபிஸ்கல் பாலிசியோட அப்ஜெக்டிவ் வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும். எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இருந்தால் ரிசோர்ஸஸை அலோகேட் பண்ணிட்டோம்னா ரீடிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் வெல்த் ஆர் இன்கமா ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்ஸ் வரதுக்கு காரணம் வந்து அதிகமாக டேக்ஸ் ரேட்டு, அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து டெட் லெவல்லாம் அதிகமாக இருக்கும். டெட் லெவல்ஸ்லாம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் வரது நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. டேக்ஸ் ரேட் அதிகப்படுத்துகிற அப்புறம் வந்து டெட் லெவல்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகப்படுத்துன்னு என்ன ஆகும், ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறோம் எவனும் பண்ண மாட்டான், பண்ணாமல் இருந்தாலும் நம்ம ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அப்புறம் டூல்ஸ் மொத்தம் 2 டூல்ஸ் இருக்கும். ஒன்று ஸ்பெண்டிங் டூல்ஸ் இருக்கும், ஒன்று ரெவன்யூ டூல்ஸ் இருக்குது. ஸ்பெண்டிங் டூல்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது, நீ வந்து எவ்வளோ பேமெண்ட்ஸ்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன், அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளோ கேபிட்டல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எவ்வளோ பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத அவனோட ஸ்பெண்டிங்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க. அப்புறம் ரெவன்யூ டூல்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது, டிடிஐடி
டிடி ஐடிடி. ஐடிடியில் என்ன சொல்கிறாங்க, ரெவன்யூ தான். ஐடிடியில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, அட்வான்டேஜ் சொல்கிறாங்க. டிடியில் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஏன் ஐடிடினா மாதம் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். டிடியில் வந்து அந்த டைம் லேக் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு மொத்தம் ஃபிஸ்கல் பாலிசி சேஞ்சஸில் மூணு டிலேஸ் இருக்குது. ஒன்று அதான் ஆட் நம்ம படித்தோம். ஒன்று ஆக்ஷன், இம்பேக்ட், ரெகக்னிஷன். ஆக்ஷன் லேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் டேக் டைம். இப்போ நீ வந்து ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்துட்டேன், ஆனால் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆகுது. அதான் வந்து என்ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் ஆக்ஷன் லேக். நீ என்ஆக்ட் பண்ணிட்ட அந்த பாலிசியை வந்து இன்னொருத்த யூஸ் பண்ணி அது மூலிமா உனக்கு யூஸ்ஃபுல் கிடைக்குது, அதுக்கு லேட் ஆகுது, அதான் இம்பேக்ட் லேக். இந்த ஆக்ட்லாம் கொண்டு வரதுக்கே லேட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதான் ரெகக்னிஷன் லேக். அதான் ரெகக்னிஷன் லேக். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, எக்ஸ்பேன்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பெண்டிங் ஹையாக இருந்துச்சுன்னா டேக்ஸ் ரேட் கம்மியாக இருக்கும். ஸ்பெண்டிங் வந்து ஸ்பெண்டிங் ஆப்செட்ஸ் வித் டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ். க்ரௌடிங் அவுட்டாக நம்ம பார்த்தோம். க்ரௌடிங் அவுட்டில் தான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகப்படுத்தி ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை இருக்கும். ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பான்ஷனரி ஃபிஸ்கல் பாலிசி. எக்ஸ்பான்ஷனரி ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படின்னா ஸ்பெண்டிங் ஹையாக இருக்கும். எக்ஸ்பான்ஷனரி ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஸ்பெண்டிங் ஹையாக இருக்கும், இது கம்மியாக இருக்கும். ஸ்பெண்டிங் ஹையாக இருக்கும், டார்கெட்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். கான்ட்ராக்ட்ஸில் ஸ்பெண்டிங் கம்மியாக இருக்கும், டாக்ஸ் யூஎஸ். சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் பாலிசி அட்லீஸ்ட் இன்க்ரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் வந்து எதில் அதிகமாக இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஃபிஸ்கல் பாலிசியில் சென்ட்ரல் பேங்க் என்ன சொல்லுங்கள், ஸ்டெபிலிட்டி தேவை, எனக்கு எக்கனாமிக் க்ரோத். ஸ்டெபிலிட்டி தேவை, எக்கனாமிக் க்ரோத். இது ரெண்டு தான் நான் ஃபிஸ்கல் பாலிசி கொண்டு வரேன், மானிட்டரி பாலிசியும் கொண்டு வரதுக்கு ரீசன் இதுதான். அப்போ அது சென்ட்ரல் பேங்கோட பாலிசியும் அதே தான் இருக்கும். அதேமாதிரி ஸ்டேபிள் எக்கனாமிக் வித் அனதர் கண்ட்ரிஸ் லீக்ஸ் லைக்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணி சப்ளை க்ரோத் ரேட். நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் மணி சப்ளை பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் லீஸ்ட்டாக நான் அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து உங்களோட க்ரோத் ரேட் அண்ட் மஸ்ட் ஆல்சோ மேட்ச் த க்ரோத் ரேட்டை மேட்ச் பண்ணணுமான்னு கேட்டால் இல்லை. இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டும் மட்டும் பார்த்து அவங்க பண்ணிப்பாங்க, மற்றபடி வந்து க்ரோத் ரேட்டை பெருசாக பார்க்க மாட்டாங்க. இது ஸ்டேபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டில் க்ரோத் ரேட் பார்க்க மாட்டாங்க, எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டில் க்ரோத் ரேட் பார்க்க மாட்டாங்க. ஓகே, கண்ட்ரிஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் இஸ் பிலோ த சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் டார்கெட் ரேட்டுக்கு எதாவது ஓவர் நைட் லிங்கிங் ரேட்டா. கண்ட்ரிஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் இஸ் பிலோ த டார்கெட் ரேட்னு படித்தோம். மானிட்டரி பாலிசி பிரைமரி வந்து பார்த்தா பாலிசி ரேட். சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் கண்டக்ட்ஸ் பாலிசி ரேட்ஸ். அப்புறம் வந்து ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் இருக்குது. லீஸ்ட் லைக்லினா இன்டர் பேங்க் எண்டிங் ரேட்டா. உங்களுக்குள்ள இன்டர் பேங்க்குள்ளே நீங்களே ஏதாவது வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை நான் கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டேன். இப்போ அது என்ன அப்படின்னா என்னோட ரிசர்வ்ஸ் அப்புறம் இன்வெஸ்டர்ஸ் எவ்வளோ கேஷ் இருக்குது இதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் போடுறேன், தவிர உன்னோட லெண்டிங் ரேட்டை பேஸ் பண்ணி நான் போட மாட்டேன். அண்ட் இன்க்ரீஸ் இந்த பாலிசி ரேட் வில் மோஸ்ட் லைக்லி லீட் டு அன் இன்க்ரீஸ் இன் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ ஆஃப் டொமஸ்டிக் கரன்சியா. பாலிசி ரேட் வந்து அதிகமாச்சுன்னா உங்களுக்கு கரன்சி வேல்யூ அதிகமாகும். பாலிசி ரேட் உங்களுக்கு அதிகமாச்சுன்னா கரன்சி ரேட் அதிகமாகும். ஓகேவா? சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ்க்கான குவாலிட்டிஸ்ல என்ன இருக்குது, 3 இருக்குது. இண்டிபெண்டன்ஸ், டிரான்ஸ்பரன்சி, கிரெடிபிலிட்டியா. அதே உங்களுக்கு லீஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் டார்கெட்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இன்ஃப்ளேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட்டாக இன்ஃப்ளேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மானிட்டரி பாலிசி இஸ் மோஸ்ட் லைக்லி டு ஃபெயில் டு அச்சீவ் இட்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் when the economy is experiencing deflation. எப்போ மானிட்டரி பாலிசி எப்போ ஃபெயில் ஆகும்னா, எப்போ நீ வந்து டீஃப்ளேஷன் எப்போ நீ பண்ணுற அப்போ தான் வந்து மானிட்டரி பாலிசி ஃபெயில் ஆகும். அது சென்ட்ரல் பேங்க் நத்திங் பட் இட்ஸ் ஆர்பிஐ தான். பேங்கராக ஒர்க் பண்ணுவாங்க, கரன்சிஸ் தான் சப்ளை பண்ணுவாங்க. சென்ட்ரல் பேங்க்ஸோட முக்கியமான வேலையை இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் சென்ட்ரல் பேங்கோட முக்கியமான வேலையை. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான். அப்போ இது தாண்டி மற்ற என்ன கோல்ஸ்லாம் அவங்க வச்சுருக்காங்கன்னா, ஸ்டெபிலிட்டி கொண்டு வரணும், அப்புறம் எக்கனாமிக் க்ரோத் வரணும், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் மாடரேட்டாக வச்சுருக்கணும். ஓகே, பாலிசி டூல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுறோம், பாலிசி ரேட்டு அப்புறம் ரிசர்வ் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன்ஸாக. பாலிசி ரேட்டு ரிசர்வ் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஓப்பன் மார்க்கெட். நம்ம எக்ஸ்பான்ஷன்லாம் படித்தோம். பாலிசி ரேட் கம்மியாக இருக்கும், ரிசர்வ் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்கும், ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. இதான் வந்து எக்ஸ்பான்ஷனில் பார்க்கணும்.
கம்மி அப்புறம் பர்ச்சேஸு. இது பாலிசி ரேட்டு, ரிசர்வ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். என்ன சொன்னால் பாலிசி ரேட்டுக்கு நான் 3 வச்சுருக்கோம். பாலிசி ரேட்டை 3ஆக சொல்லுவோம். யூஎஸ்ல வந்து டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டு, யூரோப்பில் வந்து ரீஃபினான்சிங் ரேட்டு, யூகேல வந்து பார்த்தா 2 வீக் ரெப்போ ரேட்டா, யூகேல வந்து பார்த்தா 2 வீக் ரெப்போ ரேட், யூகேல பார்த்தா 2 வீக் ரெப்போ ரேட் இருக்கு. 2 வீக் ரெப்போ ரேட் இருக்கு. இங்கே டிக்ரீஸ் பாலிசி ரேட் அவரால் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கு. ஓகே, அதனால இது போட்டுக்கிறாங்க. ஓகே, இதுனா நெக்ஸ்ட் மானிட்டரி பாலிசி. இப்போ வந்து அவங்க வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் ஃபிஸ்கல் பாலிசி பொறுத்தவரைக்கும் 2 தான் இருந்துச்சு. அவங்க ஸ்பெண்டிங் டேக்ஸ். எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஸ்பெண்டிங் ஹையாக இருந்தால் டேக்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். அது வைஸ் வாசல் தான் கான்ட்ராக்ஷன். ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பான்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசின்னு பார்த்தா 3 இருக்குது. என்ன இருக்குது? மானிட்டரி பாலிசி பார்த்தா 5 இருக்குது. வந்து பாலிசி ரேட்டு கம்மியாச்சுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியாகும், கரன்சி கம்மியாகும். இதனால உனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷனும் அதிகமாகுது, எக்கனாமிக் க்ரோத்தும் அதிகமாகுது. இன்ஃப்ளேஷனும் அதிகமாகுது, எக்கனாமிக் க்ரோத்தும் அதிகமாகுது. எக்ஸ்பான்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசி ரேட் கம்மியாகுது, அதனால் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியாகுது, கரன்சி கம்மியாகுது. இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகுது, எக்கனாமிக் க்ரோத் கிடைக்குது. இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக கான்ட்ராக்ஷன். எல்லாத்துலையும் எக்ஸ்பான்ஷன் மட்டும்தான் படிக்கிறேன், அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக. ஓகே, அப்புறம் வந்து 3 குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா 3 குவாலிட்டிஸ். இண்டிபெண்டன்ஸாக இருக்கணும், எந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபியரன்ஸும் இருக்கக்கூடாது. கிரெடிபிலிட்டி, பாலிசி இன்டென்ஷன்ஸ். அவங்களோட கிரெடிபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னா அவங்க இன்டென்ஷன் என்னவா இருக்குது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களோட கிரெடிபிலிட்டியை ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. டிரான்ஸ்பரன்சி, இந்த சென்ட்ரல் பேங்க் மேக்ஸ் இட் கிளியர் வாட் எக்கனாமிக் இண்டிகேஷன்ஸ் இன் ரிப்போர்ட்ஸ். எவ்வளோ டிரான்ஸ்பரன்சியாக இருக்கோ அது யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அதேமாதிரி இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் எப்படின்னு பார்ப்பாங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணி சப்ளை வந்து கம்மியாகும். அதேமாதிரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாகும். இன்ஃப்ளேஷன் வந்து அதிகமாச்சு அப்படியே இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ரைஸ் இன் அபவ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் அதிகமாச்சுன்னா லெண்டிங் ரேட் ஓவர் நைட் லெண்டிங் ரேட்டா. ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாச்சுன்னா மணி சப்ளை கம்மியாகும். அதேமாதிரி வந்து மணி சப்ளை கம்மியாகும். அதுக்கப்புறம் வந்து மணி சப்ளை கம்மியாகும், எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாகும். அதுக்கப்புறம் ஓவர் நைட் லெண்டிங் ரேட் கம்மியாகும். எல்லாமே கம்மியாகும். இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாச்சுன்னா எல்லாமே கம்மியாகும். அது மணி சப்ளை, எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி, அதேமாதிரி லெண்டிங் ரேட், இது எல்லாமே உனக்கு கம்மியாகும். எல்லாமே வந்து கம்மியாகும் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாச்சுன்னா. டார்கெட் பேண்ட், அவங்களோட டார்கெட் எது சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து டார்கெட் பேண்ட் வச்சுப்பாங்க. இந்த இன்ஃப்ளேஷன் வந்து நாட் ஃபார் நம்மளோட பர்பஸ்க்கு அது கிடையாது. சென்ட்ரல் பேங்க் ஒரு லிமிட் வச்சுப்பாங்க. இந்த டார்கெட் பேண்ட் அதை தாண்டி போச்சுன்னா இன்ஃப்ளேஷன் அதை தாண்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு மணி சப்ளை கம்மியாயிடும். அதேமாதிரி வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாயிடும். ஓவர் நைட் லெண்டிங் ரேட்டும் கம்மியாயிடும். ஓகேவா? அதேமாதிரி மானிட்டரி பாலிசிலாம் எங்கெல்லாம் ஒர்க் ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஷார்ட் டேர்ம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு. கேஷ் பேலன்சஸ்லாம் அதிகமாக ஹோல்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. பேங்க்ஸ் கிட்ட காசு இருந்தாலும் அவங்க வந்து எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்க மாட்டாங்க. பேங்க்ஸ் கிட்ட காசு இருந்தாலும் அவங்க எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்க மாட்டாங்க. பேங்க்ஸுக்கு காசு இருந்தாலும் லெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க, லெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஷார்ட் டேர்ம் ரேட்ஸ் இருக்குன்னா எப்பவுமே 0க்கு கீழே போக வாய்ப்பே கிடையாது. ஓகே, இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மானிட்டரி பாலிசி, ஃபிஸ்கல் பாலிசி. மானிட்டரி பாலிசி, ஃபிஸ்கல் பாலிசியும் ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம். எப்படி மானிட்டரி பாலிசி நம்ம படித்தோம், டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹையாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு அவுட்புட்டு ப்ரைவேட்டு பப்ளிக். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மானிட்டரி பாலிசி ரெண்டுமே டைட்டாக இருந்தால் இதுவும் ஹையாக இருக்கும். அப்படி இதெல்லாம் ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கிறதுனால லோவர். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் லோவர், மீது எல்லாம் ஹை. அவுட்புட் ஹையர், ப்ரைவேட் ஹையர், பப்ளிக் ஹையர். இப்போ இதே வந்து மானிட்டரி பாலிசி டைட்டு, ஃபிஸ்கல் பாலிசி லோவாக இருந்துச்சுன்னா இது டைட்டாக இருக்கிறதுனால ஹையு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவுட்புட்டும் ஹைனால லோ ஹை. சூப்பர். இது ஈஸியாக இருக்கிறதுனால மானிட்டரி பாலிசி ஈஸியாக இருக்கிறதுனால இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு வந்து உங்களுக்கு லோவர். ஈஸியாக இருக்கிறதுனால இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் லோவராக இருக்கும். அதேமாதிரி அவுட்புட்டாக வேரிஸ். அவுட்புட் இது மட்டும் தான் வேரியஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும். இதெல்லாம் லோவர் ஹையர். Geopolitics refers to interactions among nations on various issues ranging from diplomacy and military force. Geopolitics எப்படி ஆகும்? நான் 4 பேர்கிட்ட பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு 4 பேர்ன்றதான் நேஷன்ஸ். இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அமாங் நேஷன்ஸ் தான் ஜியோபாலிட்டிக்ஸ் வந்து அதிகமாக வரும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஆப்ரேட்டிவ் டு நான் கோஆப்ரேட்டிவ் அப்படிங்கிற பேசிஸ் தான் பிரிப்பாங்க.
அப்படிங்கிற பேஸில் அப்படி இருப்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் குளோபலைசேஷன் என்னன்னு பார்க்கணும். குளோபலைசேஷன் நத்திங் பட் இன்டராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் கல்ச்சர்ஸ். எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் கல்ச்சர்ஸ். எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் கல்ச்சர்ஸ். எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் கல்ச்சர்ஸ். இப்போ இதாவது ஒரு அனாலிஸ்ட் வந்து ஜியோ பொலிட்டிக்கல் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் நான் வச்சுக்கணும். ஒன்று நேஷனலிசமா இல்லை குளோபலைசேஷன் அப்படின்றத பிடிச்சிக்கணும். ஸோ குளோபலைசேஷன் இருக்குது, நேஷனலிசம் இருக்குது, கோஆபரேட்டிவ் இருக்குது, நான் கோஆபரேட்டிவ். அப்போ 4 இருக்குது. 4 பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்க சொல்கிறாங்க 4 ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது, 4 கேட்டகரியாக நான் பிரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது 4 கேட்டகரி தான் அவுட்டார்கி, AUTARKY, அப்புறம் ஏஜ் மோனி, அப்புறம் பைலேட்டரலிசம், மல்டிலேட்டரலிசம். அவுட்டார்கி, ஏஜ் மோனி இது வந்து புரியாத மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ அதாவது நான் கோஆபரேட்டிவ். அவுட்டார்கின்றது ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே நேஷனல் தான் பார்ப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் குளோபல் போவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவுட்டார்கி என்ன சொல்கிறாங்க, நான் கோஆபரேட்டிவ், அதுக்கப்புறம் நேஷனலிசம். ஏஜ் மோனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கோஆபரேட் ப்ளஸ் குளோபலைசேஷன் தான். அதே பைலேட்டரலிசம், அப்புறம் மல்டிலேட்டரலிசம். பைலேட்டரலிசம் ஃபர்ஸ்ட் கோஆபரேட் பண்ணிப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் நேஷனலாக பார்த்துப்பாங்க. மல்டின்னு போகிறதுனால பெருசு இல்லை. ஸோ குளோபலைசேஷன், கோஆபரேஷன் ப்ளஸ் குளோபலைசேஷன். அப்போ நெக்ஸ்ட் ஐஎம்எஃப் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, ஐஎம்எஃப்ன்றதுல ஐஎம்சி தான். ஐஎம்சி இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி கார்பரேஷன். அப்புறம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஸ்டேபிளாக இருக்கதா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்துக்கிறது தான் ஐஎம்எஃபோட பெரிய வேல்யூ. ஓகேவா. அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பேமெண்ட்ஸ்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு, அப்போ ரிசோர்ஸ்லாம் கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கோசம் வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் வேர்ல்டு பேங்க்னு ஒன்று, சென்ட்ரல் பேங்க்ன்றது வேறு, வேர்ல்டு பேங்க்ன்றது. சென்ட்ரல் பேங்க்ன்றது ஈச் ஒன் டிஃபர்ஸ். நம்மளுக்கு எப்படி RBI இருக்கோ அது யூஎஸ்ல வேறு இருக்கும், அவங்களுக்கு வேறு இருக்கும், ஒரு கண்ட்ரியில் வேறு இருக்கும். ஆனால் வேர்ல்டு பேங்க்ன்றது ஒரே பேங்க் பண்ணுறாரு. அவங்களோட வேலை என்னன்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியாக தரேன், இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மி ரேட்டில் கொடுக்குறேன், அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் கொடுக்குறேன், அப்புறம் சப்சிடைஸ் லோன்ஸ் கொடுக்குறேன், கிராண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்றது தான் வந்து வேர்ல்டு பேங்க். இவங்களோட கோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாவர்ட்டி இருக்கக்கூடாது, மொத்தம் வேர்ல்டுலையுமே எல்லாம் நிம்மதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் வேர்ல்டு பேங்கோட வேலை. அப்புறம் வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இவங்க வந்து மல்டிலேட்டரல் ட்ரேட்ஸ்லாம் ஏதாவது இருக்கா, அவங்க 2 பேர் கண்ட்ரிக்கெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்றதை பார்த்துட்டு உங்கள் ட்ரேட்லாம் கரெக்டாக போதா அப்படின்னு ஒருத்தர் நின்று பார்க்குறத வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் வந்து ஆக்சுவலாக 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் இருக்குது. என்ன ரிஸ்க் இருக்குது, ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் இருக்குது, எக்ஸோஜினஸ் ரிஸ்க் இருக்குது, திமேட்டிக் ரிஸ்க் இருக்குது. ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் வந்து உனக்கு டைமிங் வந்து இதான் நடக்க போதுன்ற டைமிங் ஒன்று தெரிஞ்சுன்னா ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க். எக்ஸோஜினஸ் ரிஸ்க் அன்ஆன்டிசிபேட்டட் இவெண்ட்ஸ், அன்ஆன்டிசிபேட்டட் தான் எக்ஸோஜீனியஸ் ரிஸ்க். தெமேட்டிக் ரிஸ்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட்ஸ் தான். இதான் வந்து கெட் ரிஸ்க்ன்றது ஜியோ பாலிட்டிக்ஸில் கெட்டுன்னு படிக்கிறோம். அது என்ன கெட்டுன்னு பார்த்தா ஜியோ பொலிட்டிக்கலில் ஒரு எக்ஸோஜீனியஸ், தெமேட்டிக்கல். ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டைமிங் டிஃபரன்ஸ், அன்ஆன்டிசிபேட்டட், இது லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட்ஸ் தான். லாங் டேர்ம் ஹொரைசன், லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட்ஸ் எது இருந்தாலும் வந்து தெமேட்டிக் ரிஸ்க் சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜியோ பொலிட்டிக்ஸ் இன்க்ளூட் நேஷனல் செக்யூரிட்டி டூல்ஸ். 3 டூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஜியோ பொலிட்டிக்ஸ் வந்து 3 டூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க, 3 ரிஸ்க் வச்சுருக்காங்க. 3 டூல்ஸ் ஜியோ பொலிட்டிக்னா தெரியும். செக்யூரிட்டி தேவை, ஃபினான்ஸ் தேவை, அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக் தேவை. செக்யூரிட்டி தேவை, ஃபினான்ஸ் தேவை, எக்கனாமிக்ஸ் தேவை. செக்யூரிட்டின்றது வந்து ஆர்ம்டு கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ், எஸ்பியோனேஜ், பைலேட்டரல், மல்டிலேட்டரல், நேஷனல் செக்யூரிட்டி அக்ரிமெண்ட்ஸ். இந்த எஸ்பியோனேஜ் அக்ரிமெண்ட்ஸ், ஆர்ம்டு, பைலேட்டரல், மல்டிலேட்டரல், நேஷனல் செக்யூரிட்டி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு என் கண்ட்ரியில் உங்களை பற்றி எதாவது பேசுகிறாங்கன்னா நான் உங்களுக்கு போட்டு கொடுக்குறேன், அதுமாதிரி ஏதாவது அக்ரிமெண்ட் போட்டு வச்சுருக்காங்கன்னா அதுதான் நேஷனல் செக்யூரிட்டியாக. எக்கனாமிக்கா கோஆப்ரேஷன், எக்கனாமிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம எக்கனாமிக் ரெண்டாக தெரியும், ஒன்று கோஆப்ரேட்டிவ், நான் கோஆப்ரேட்டிவ். கோஆப்ரேட்டிவ் என்ன பண்ணுறோம், மார்க்கெட் ரிலேட்டடாக காமன் மார்க்கெட்ஸ், ஃப்ரீ ட்ரேட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் கோஆப்ரேட்டிவ்லேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க, எக்ஸ்போர்ட் ரிலேட்டடாக நேஷனலைசேஷன், எக்ஸ்போர்ட்ஸ், டொமஸ்டிக் அதெல்லாம் வந்து நான் கோஆப்ரேட்டிவ் எக்கனாமிக்கு சொல்கிறாங்க. ஃபினான்ஷியல் தெரியும், ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது, எக்ஸ்சேஞ்ச் கரன்சிஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பண்ணிடுவாங்க. So investors வந்து should analyze the likelihood of a geopolitical risk, the impact on the investment values of the event if it occurs, and the velocity with which it would affect investment values. Which of the following effect is more likely to occur? I think timer value. Una segunda fase. Okay.
which of the following effect is most likely to occur the country that increases openness. Openness இருந்தால் என்ன ஆகும்னா greater specialization in domestic output. அவங்க ஓப்பனஸாக இருக்காங்க, ப்ரோ வாங்க ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஓப்பனஸாக இருந்தாங்கன்னா greater specialization. Agreement with another country, an agreement with another country to limit an agreement with another country to ஃப்ரீ ட்ரேட் ஏன் கொண்டு வராங்கன்னா ஓவரால் எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் இருக்கணும், ப்ராடக்ட் வெரைட்டி இருக்கணும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. அப்புறம் ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் மட்டும் 4 ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். டேரிஃபாக இருந்தால் டேக்ஸ் போடணும், டேரிஃப் வச்சு நான் இது பண்ணிக்கிறேன். கோட்டாஸ்னால் லிமிட்ஸ் வச்சு இம்போர்ட்டட் கொஞ்சம் லிமிட்ஸ் வச்சுக்கேன். மினிமம் டொமஸ்டிக் கண்ட்ரினா உங்கள் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் கண்ட்ரி வந்து இங்கே தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. வாலண்டரி எக்ஸ்போர்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா tariffs or quotas. Voluntary exports வந்து பார்த்தீங்கன்னா tariffs or quotas. Within each importing countries, all of these restrictions will tend to do the following. என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க, ப்ரைஸ் ஆஃப் இம்போர்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. டிமாண்ட் ஃபார் அண்ட் குவான்டிட்டி சப்ளை டொமஸ்டிக்லி ப்ரொடியூஸ், அதையும் வந்து டிமாண்டு குவான்டிட்டி சப்ளைஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரொடியூசர் சப்ளைஸ், அது வந்து ப்ரொடியூசர் சப்ளைஸ் வந்து இம்போர்ட்டிங் கண்ட்ரீஸில் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ்போர்ட் சப்சிடிஸ், அதான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் சப்சிடிஸ்லாம் பண்ணுறோம்னா இம்போர்ட்டிங் கண்ட்ரிஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் சப்சிடிஸ் டிக்ரீஸ் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரைஸஸ். எக்ஸ்போர்ட் சப்சிடிஸ் வந்து டிக்ரீஸ் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரைஸஸ் அண்ட் பெனிஃபிட் த இம்போர்ட்டிங் கண்ட்ரி எவன் இம்போர்ட் பண்ணுறானோ அட் த எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரி. நான் இம்போர்ட் பண்ணுறேன், அவன் கிட்ட இருந்து நான் இம்போர்ட் பண்ணேன், அவன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறான், அவன் சப்சிடியில் கொடுக்குறதுனால எனக்கு கம்மி ப்ரைஸில் கிடைக்குது, அதனால எனக்கு பெனிஃபிட் ஆகுது. யாரோடால? அவனோட எக்ஸ்பென்ஸ்னால எனக்கு பெனிஃபிட் ஆகுது. அவ்வளோ நல்லவங்களாக இருக்காங்க. Trade agreements, free trade era. All barriers to the import and export of goods and services among member countries are removed. All barriers to the import and export of goods and services among member countries are removed. எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ண, லைக் எந்த ஒரு பேரியர்ஸும் இருக்காது, நீங்கள் 2 பேர் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம், எப்படி வேணால் ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னால் அது ஃப்ரீ ட்ரேட். கஸ்டம்ஸ் யூனியன்ஸ்னால் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். யார் கூட? நான் மெம்பர்ஸோட. யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸ் தான் இல்லையோ அவங்களோட ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் தான் கஸ்டம்ஸ் யூனியன். காமன் மார்க்கெட் தான் நம்ம பார்த்தோம். எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க. லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் குட்ஸ் மட்டும் இருந்தாச்சு காமன் மார்க்கெட்டா, லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் மட்டும் இருந்தாச்சு காமன் மார்க்கெட்டா. அப்புறம் எக்கனாமிக் யூனியன்னா மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் ஆல்சோ எஸ்டாப்ளிஷ் கான்ஸ்டிடியூஷன். எக்கனாமிக்னா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் பாலிசி தான். இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பாலிசி வந்து எக்கனாமிக் யூனியன். காமன் மார்க்கெட்டாக இருந்துச்சுன்னா காமன், அதாவது காமனாக சிசி கேபிட்டல் குட்ஸ், அதுக்கப்புறம் லேபர். கஸ்டம்ஸ் யூனியன்ஸ் வந்து ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸா. மானிட்டரி யூனியனா மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் ஆல்சோ அடாப்ட் சிங்கிள் கரன்சி. ஒரே கரன்சி மட்டும் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா அது வந்து மானிட்டரி யூனியன்னா சிங்கிள் கரன்சி. அப்புறம் வந்து எக்கனாமிக் யூனியன் அப்படின்னா தான் பாலிசிஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். காமன் மார்க்கெட்னா லேபர், கஸ்டம்ஸ்னா ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். ஓகே, கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் இந்த சைடு கொடுத்தாங்கன்னா 1.44 USD டிவைட் பை UR கொடுத்தாங்கன்னா இட்ஸ் டசன்ட் நாட் பர் UR கிடையாது. அப்போ என்ன பண்ணோம், ஒரு லைக் அது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணால் ஒரு UR வந்து 1.44 USD அப்படின்றது ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ USD UR இருந்துச்சுன்னா எது டாப்பில் இருக்கோ அது ப்ரைஸ் கரன்சி, எது பிலோ இருக்கோ அது யூரோ, அது வந்து பேஸ் கரன்சி. அது வந்து பேஸ் கரன்சி சொல்லுவாங்க. இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் எக்ஸ்ட்ரா ரெப்ரசென்ட் அப்ரிசியேஷன் ஆர் டிப்ரிசியேஷன் போடுவாங்க பேஸ் கரன்சி. இன்க்ரீஸ் ஆன அப்ரிசியேஷன், டிக்ரீஸ் ஆனால் இந்த கரன்சி. ஸோ எப்பவுமே வந்து அந்த பேஸ் கரன்சி ரிலேட்டட் டு த ப்ரைஸ் கரன்சி. டினாமினேட்டர் பேஸ் பண்ணி தான் நியூமரேட்டர் பார்ப்பாங்க. The spot exchange rate is the rate for immediate delivery. The forward exchange rate is the rate for exchange of currency at future rate. இப்போவே வாங்கினா ஸ்பாட் ரேட், ஃபியூச்சரில் வாங்க போனால் இட்ஸ் கால்ட் ஃபார்வர்ட் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு நாமினல் இன்ட்டு பேஸ் டிவைடட் பை ப்ரைஸ். ஏன்னா பி வந்து மேலே வரும், அப்படியே உல்டாவாக போட்டால் பி, அதாவது பி வந்து டினாமினேட்டர் இப்படி தெரியுது. For a change in exchange rate, we can calculate the percentage appreciation or depreciation of the base currency. For example, a decrease in the USD or EUR currency rate from 1.44 to 1.42. அதான் வந்து USD divided by EUR 1.44, USD EUR 1.42 சொல்கிறாங்க.
1.4 சொல்கிறாங்க. இப்போ என்ன ரிலேஷன் டு ஈரோவில் கேட்கறதுனா டினாமினேட்டர் கேட்கறதுனால அப்படியே 1.4 டு 1.44 டிவைட் பண்ணிட்டு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கோ அதையும் நீ போட்டுக்கணும். இப்போ அதே இன்கேஸ் வந்து இப்போ யூஎஸ்டியில் கேட்குறான் அப்படின்னா யூனிட் கிராஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்டைரக்ட் கோட் யூஸ் பண்ணி அவங்க 2 பேர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ டிவைட் பண்ணால் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேவா? டன். பேங்க்ஸ் தான் செல்லர் சைடு வந்து பேங்க்ஸ் தான் இருப்பாங்க. செல்லர் சைடு வந்து பேங்க்ஸ் தான் வச்சுட்டு இருக்காங்க. ஓகே. பை சைடில் தான் மீது இல்லாமல் லைக் வேரியஸ் இன்க்ளூடிங் லார்ஜ் மல்டிநேஷனல் பேங்க்ஸ் வந்து செல் சைடில் இருக்காங்க. பை சைடில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜர்ஸ், ஹெட்ஜ் ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ், இன்வெஸ்டர்ஸ், கவர்மெண்ட்ஸு, ஈவன் சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் கூட வந்து உனக்கு பை சைடில் தான் இருக்குது. ஓகே. மல்டிநேஷ்னல் பேங்க்ஸ் தான் செல் சைடில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் எதெல்லாம் ஓன் கரன்சியில் ஃபார்மல் டாலரைசேஷன் யூசஸ் த கரன்சி ஆஃப் அனதர் கண்ட்ரி. வேற ஒரு கண்ட்ரியோட கரன்சி யூஸ் பண்ணனா ஃபார்மல் டாலரைசேஷன் சொல்கிறாங்க. அதே வந்து செவரல் கண்ட்ரிஸ் யூஸ் காமன் கரன்சி. நான் வந்து எந்த கண்ட்ரி போனாலும் ஒரே கரன்சி தான் யூஸ் பண்ணுவேன். நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து ஒரே கரன்சி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் அ மானிட்டரி யூனியன். அதே எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து அவங்களோட ஓன் கரன்சி வச்சுருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் அவன் வந்து ஓகேப்பா நான் வந்து யூஎஸ்டி எடுத்துட்டு வந்தேன் இந்த ரேட்டில் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கா. அது கரன்சி போர்டு அரேஞ்ச்மெண்ட்டா இட்ஸ் எக்ஸ்பிளிசிட் கமிட்மெண்ட் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் டொமஸ்டிக் கரன்சி ஃபார் ஸ்பெசிஃபைடு ஃபாரின் கரன்சி அட் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டா. பெக் அப்படின்னாலே +or-1 +or-2 அப்படின்ற மாதிரி இவங்களே வந்து ஒன்று செட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க பெக் அப்படின்றது. அப்புறம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் கோட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸா வாலட்டிலிட்டி, அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியாகுது, எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் 2 ரேட் வாலட்டிலிட்டி, அப்புறம் 2 ரேட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், அப்புறம் ஃபாரின் ஓனர்ஷிப் ப்ரொடக்ஷன். ஓகே. லாஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் கால்குலேஷன்ஸ். டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்துச்சுன்னா டிவைட், டினாமினேட்டர் தான் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு எப்போயுமே வந்து ரேட்டை தான் டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து +1 ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோம். ஆர்பிட்ரேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தான் நீங்கள் பார்த்தேன் 80 சொல்லிட்டு ஃபார்முலா வந்து எப்படி வர பேஸ் ஈக்குவல் டு டொமஸ்டிக் டிவைடட் பை ஃபாரின். இது வந்து 4 பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் 4 42 கொடுத்தாங்கன்னா 42 அப்போ இந்த டிசைன் முன்னாடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதே வந்து 3.5 கொடுத்தா 3 டிசைன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதேமாதிரி வந்து இப்போ நியூஸ்லாட்டு இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஜிபிபி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யூஎஸ்டி சொன்னால் யூஎஸ்டி ஜிபிபி கேட்குறாங்க. அவனே கேட்டிருக்காங்க 1 அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு அவங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஜிபிபி டிவைடட் யூஎஸ்டி அவங்க கொடுத்துட்டு வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. வை கன்வெர்ட்னா வி ஆர் ஆஸ்கிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யூஎஸ்டியில் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஸோ இப்போ எப்படின்னா அவங்க வந்து ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் லோவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டாக கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணால் ஸ்பாட் ரேட்டும் ஃபார் ரேட்டையும் பாரு. அதுக்கப்புறம் டினாமினேட்டர் யூஎஸ்டி இருந்துச்சுன்னா இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாக தான் இருக்குது. இப்போ டினாமினேட்டர் பாரு, டினாமினேட்டர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆகும். ஸ்பாட் ரேட் இஸ் மோர் தென் ஃபார் ரேட் இருந்தால் டினாமினேட்டர் தான் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹையர் ஆகும். டினாமினேட்டர் கேட்குறாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹையர் ஆகும். ஓகே டன். சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் சப்ஜெக்ட் 1. இது எக்கனாமிக்ஸ். இப்போ தான் ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் முடிச்சிருக்கேன். இன்னும் நம்மளுக்கு எத்தனை இருக்குது 9 சப்ஜெக்ட். அது கூட எக்கனாமிக்ஸ் வந்து இப்போ படித்து முடிச்சிருக்கேன். ஸோ ஐ ஹேவ் தீஸ் 3 புக்ஸ். ஓகேவா? இது 3 புக் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா கொஷின் பேங்க் ஒன்று, அப்புறம் எல்லாம் 3மே கொஷின் பேங்க் தான். பட் ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து ப்ரீமியம் ப்ராக்டிஸ் பேங்க் என்ன சொல்கிறாங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு நான் எல்லாமே சேர்த்து வச்சு கேட்பாங்க. சாப்டர் 1, சாப்டர் 2, சாப்டர் 3 அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் மிங்கிள் பண்ணி கேட்பாங்க. அப்புறம் அந்த கொஷின் பேங்க்னா சாப்டர் வைஸ் ஒரு 30 கொஷின் 40 கொஷின் மாதிரி இதில் அதிகமாக கொஷின்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ் வந்து 5 கொஷின் சும்மா அந்த மாடியூலில் பார்த்த மாதிரியே கொஞ்சம் ரிலவெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி 5 கொஷின் ஒரு சாப்டர். ஸோ இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணோம்னா சூப்பராக நம்மளுக்கு அதிகமாக எம்சிக்யூஸ் சால்வ் பண்ணலாம் தெரியும். அண்ட் எக்ஸாம் எம்சிக்யூஸ் தான். அதனால் நம்ம எவ்வளோக்கு எம்சிக்யூஸ் சால்வ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கெயின் ஆகிடும். அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கெயின் பண்ணால் நம்ம எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். நாட் ஷூர்.
Perform with this experience, diseconomies of scale. Diseconomies of scale வந்து plan size, not decreasing plan size. The law of diminishing returns to the given production process has more return of farmers which is demand curve faced by monopolistic competitors is elastic to non-available any close substitution. Non-sensitive price with any close substitution. Monopolistic substitution. The firm operating as a price taker will produce quantity of which investments like total quantity with balance more profit margin equals price taker. Price taker will produce a quantity of which based on the concept of diminishing quantity of output short-term marginal cost of productions. ACC. The firm is experiencing diseconomies of scale. It should increase its plant size to the efficient scale, which is the size that maximizes the long run average total cost. Long run average total cost. So plant size வந்து இது பண்ணோம் average total cost. Plant size can be adjusted in long run but not in the short run. Plant size வந்து லாங் ரன்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். லாங் ரன் தான், ஷார்ட் ரன்ல கிடையாது. ஓகேவா? பிளான் சைஸ் இது டிஸ்எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல். டிஸ்எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் it should decrease in the performance experience diseconomies it should decrease the plant size. Plant size decrease to the efficient scale which with the size that minimizes long run. இது பண்ணினா long run average total cost வந்து minimize பண்ணிக்கலாம். average total cost minimize பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? டிஸ்எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல். this economies of scale plan size கம்மி பண்ண average total cost minimize பண்ணிக்கலாம். plan size வந்து long run பார்க்கணும் தவிர short run பார்க்காது. but not in the short run. The law of diminishing return states that for a given production இது உரிச்செத்துறதுயா அப்படியே சாப்பிடு. ஓரோட சாப்பிட்டா The law of diminishing return states that for a given production process diminishing returns. Law of diminishing returns சொல்றாங்க. Law of diminishing states that a given production process as more and more resources such as labor are added, holding the quantities of other resources fixed or output increases as a decreasing greater. This occurs because at some point adding more workers result in ineffectiveness. Law of diminishing returns. Diminution நமக்கு தெரியும். ஒரே வேலையை 4 பேர் பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னா அது டிமினிஷிங் வந்து கம்மியாயிட்டே இருக்கும். அதனால for a given production process as more and more resources such as labor நிறைய resources கொடுத்துட்டு இருக்கா are adding, holding the quantities of other resources fixed, output increases at the diminishing rate. உனக்கு வந்து அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகுமே தவிர ரேட் வந்து டிக்ரீசிங் ஆகும். திஸ் அக்கர்ஸ் பிகாஸ் அட் சம் பாயிண்ட் ஆடிங் மோர் ஒர்க்கர்ஸ் ரிசல்ட் இன் ineffectiveness. மோர் ஒர்க்கர்ஸ் ஆட் பண்ணா மோர் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ineffectiveness ஆகும். மோர் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் லேபர்ஸ் ineffective போய் முடியும். efficiency. The demand for product from monopolistic competitors is elastic due to the availability of many closed substitutes. கரெக்ட் தான். நிறைய க்ளோஸ் சப்ஸ்டிட்யூட்ஸ் இருக்கிறதுனால டிமாண்ட் வந்து இஸ் எலாஸ்டிக்காக நிறைய இருக்குல்ல. ஸோ டிமாண்ட் வந்து இப்போ ஃபோம் இன்க்ரீசஸ் இஸ் ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் இட் லூஸ் கஸ்டமர்ஸ் டு செல்லிங் சப்ஸ்டியூட் ப்ராடக்ட்ஸ். இட் ஃபோம் செல்லிங் சப்ஸ்டியூட் லூஸ் கஸ்டமர்ஸ் டு ஃபோம் செல்லிங் சப்ஸ்டியூட் ப்ராடக்ட்ஸா. எப்படின்னா மோனோபாலிஸ்டிக்கில் இருக்க நீ வந்து ஒரே ப்ராடக்ட் வச்சுக்க பட் உன்ன மாதிரி க்ளோஸ் சப்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்காங்க. அப்படின்னா பட் நீ உன் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே இருந்துச்சுன்னா உன்னோட எலாஸ்டிசிட்டி அதிகம். ஏன்னா நீ ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவன் பக்கத்தில் இதே மாதிரி ப்ராடக்ட் தான் வச்சுருக்கான். நீ ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அவன்கிட்ட வாங்காமல் டேரெக்டாக அவன் கிட்ட வாங்கிக்கலாம். அதனால் இங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்து மோனோபாலிஸ்டிக் எலாஸ்டிக் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் க்ளோஸ் சப்ஸ்டிட்யூட்ஸ். A firm operating as a price taker will produce a quantity where price taker இருந்துச்சுன்னா it will maximize profit and not revenue. Marginal cost is equal to marginal revenue. ஓகேயா? இதான் வந்து மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட். இந்த மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் வந்து எல்லா நாளும் இருக்காது. இப்போ லாங் ரன்ல வந்து உனக்கு எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட் 0 ஆகிடும். லாங் ரன்ல வந்து எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட் 0 ஆகும். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி லா ஆஃப் டிமினிஷன் ரிட்டர்ன் சொல்கிறாங்க.
More variable resources are a production process combined with a fixed input or output will eventually increase in the decreasing rate. Output increase ஆனாலுமே ஆனால் டிக்ரீசிங் ரேட் தான் பண்ணுவாங்க. ஷார்ட் ரன் ஆஸ் குவான்டிட்டி ப்ரொடியூசர்ஸ் ரைசஸ் காஸ்ட் ரைசஸ் அது இன்க்ரீசிங் ரேட். ஏன்னா நீ லேபர் இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் என்ன பண்ணால் உன்னோட குவான்டிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனால் நீ நிறைய பேர் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கான காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் டிமினிஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ டிமினிஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ குவான்டிட்டியை மட்டும் பாரு. மேலே அதான் சொல்கிறான் குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நீ நிறைய பேர் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்எஃபிஷியன்சி உண்டாகும்னு சொல்கிறான். அதேமாதிரி நீங்கள் குவான்டிட்டி நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் என்ன இதுக்கு காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுல்ல அதனால. Okay. Which of the following statements about credit cycles is most accurate? Credit cycles are potential asset price bubbles. A typical business cycle includes 2 or more credit cycles. Credit cycles tend to dampen business cycles. கண்டிப்பாக கிடையாது, இது கிடையாது, Manufacturing and trade sales are best described as manufacturing trade. ரெண்டுமே கோயின்சிட் ஆக வாய்ப்பு இல்லை. மேனுஃபேக்சரிங் ட்ரேட்ஸ் அப்போ கோயின்சிடென்ட் இண்டிகேட்டர் கிடையாது. லீடிங் இண்டிகேட்டர் லேடிங் பிஃபோர் வந்து பிஸ்னஸ் சைக்கிளுக்கு முன்னாடி வந்துச்சு ப்ரிசீட் ஆகிடுச்சு அப்படி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து இட்ஸ் லீடிங். ஆஃப்டர் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் வந்து லேகிங். இன்னும் தெரியல, சரி நம்ம லேகிங் பண்ணலாம். பார்த்துக்கலாமே ஏபிசி. Okay, manufacturing and trade cycles. Manufacturing and trade cycles are best described as coincident indicator. So best described as coincident. And manufacturing is trade cycles is the interface trade sales is the coincident indicator. Firms' initial responses to the emerging economic contraction are most likely to reducing overtime hours. Firms' initial responses to an emerging economic contraction. Contraction வந்து வருது, இது டக்குன்னு பண்ணணும்னா லே ஆஃப் பண்ண மாட்டாங்க. கிளியராக தெரியும். டிஃபரிங் வேரியேஷன் அதுவும் வந்து பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு எதை பண்ணுவாங்கன்னா ஓவர் டைம் ஹவர்ஸை ரிடியூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஓவர் டைம் ஹவர்ஸை ரிடியூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இது ஸ்லோவாக தான் பண்ணுவாங்க. டிஃபரிங் விஷயம் ஸ்லோவாக தான் பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணிப்பாங்க. இந்த இன்வென்ட்ரி டு சேல்ஸ் ரேஷியோ ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் ட்ரேட் இஸ் கிளாசிஃபைட் as a lagging indicator. Inventory to sales ratio for manufacturing and trade அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாகிங் இண்டிகேட்டர். அது என்னன்னு படிச்சுக்கலாம் முன்னாடி. The economic expansion approaches at its peak. The economy is most likely to show an increase in inventory. ஏன்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், இதில் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். இதே வந்து கொஞ்ச நாள் போக போக தான் உங்களுக்கு இதாகும். Inventory to sales ratio. Credit cycles tend to amplify business cycles and are potential causes of asset perturbations. Credit cycles tend to be longer on average than business cycles. Amplify business cycles and are possible cause of asset price bubbles. Or potential cause of asset price bubbles. Okay. Credit cycles tend to amplify business cycles. Credit cycles tend to amplify business cycles and are a potential cause of asset price bubbles. Okay. Manufacturing and trade cycles are coincident indicators that generally reflect the current phase of the business cycle. Current phase of the business cycle. அது ரெண்டு கோயின்சிடென்ட் இருக்குது. அது கரண்ட் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இது ரெண்டு கரண்ட் ஃபேஸ்னு வந்துடும். ஓகே. Early in the economic contraction, firms typically reduce output by using capital and labor-less incentive than during the expansion. அந்த கண்ட்ராக்ஷனில் வந்து இது ரெண்டு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் by using capital and labor less intensive than during expansion. Expansion அப்போ தான் ஹையர். ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்போது கேபிட்டல் ப்ளஸ் லேபர் ஹையாக இருக்கும். கான்ட்ராக்ஷனில் வந்து கேபிட்டல் ப்ளஸ் லேபர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அதனால் லேபர் கம்மியாக இருக்கும். ரெடியூசிங் ஓவர் டைம் hours. Inventory to sales ratio for manufacturing trade is considered a lagging indicator because it peaks after the economic data. Even though it's sometimes used in the forecasting economic activity. ஃபோர்காஸ்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா லேகிங்கில் போட்டுருக்காங்க. லேகிங்னா ஆஃப்டர் த பிஸ்னஸ் சைக்கிளுக்கு அப்புறம் வர்றது தான் வந்து லேகிங்கில் சொல்கிறாங்க. ஸோ லேகிங் இண்டிகேட்டரில் போட்டுறாங்க. இன்வென்ட்ரி டு மேனுஃபேக்சரிங் ட்ரேட் வந்து லேகிங் இண்டிகேட்டர்ஸ். ஃபோர்காஸ்டிங்
As the economy approaches its peak, sales growth begins to slow. As the economy approaches its peak, sales growth begins to slow. Unsold inventories begin to accumulate and inventory sales also increases. பீக்கில் இருக்கும்போது as economy approaches its peak, பீக்கில் வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா, பீக்கில் என்னது உனக்கு வந்து ஹையஸ்ட் ரீச் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன், இனிமேல் லோவாக தான், கீழே டிக்ரீசிங் ஸ்டேஜ் உனக்கு கம்மி, அது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ டிக்ரீசிங் ஸ்டேஜ் ஆச்சுன்னா ஒரு சேல்ஸ் கம்மியாயிடும். சேல்ஸ் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா இன்வென்ட்ரி டு சேல்ஸ் ரேஷியோ அதிகமாகிடும். ஒரு சேல்ஸ் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா இன்வென்ட்ரி டு டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அதிகமாகிடும். இன்வென்ட்ரி டு டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அதிகமாகிடும். இது வந்து நான் பார்க்காம கூட பண்ணலாம், பட் ஆனால் விதவுட் ஹேவ் டைம் இல்லை. இப்போ இதுக்கே எப்படின்னா இன்னும் நான் வந்து இதில் ஒரு 100 இருக்குது, இதில் ஒரு 100 இருக்குது, சரியா? எனக்கு இன்னும் ஒன்று ஒன்றா பார்த்து யோசிச்சு ஆன்சர்லாம் டிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உட்காந்து படிச்சுலாம் போனோம்னா ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு எனக்கு ஒரு நாள் ஆகும். ஆனால் நம்ம பிளான் அப்படி கிடையாது, ஒரு நாளைக்கு 3 சப்ஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அதனால் வந்து டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பார்த்து போட்டு யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் தட் ஆன்சர். படித்தா ஓரளவுக்கு தெரியும், ஏன்னா இவ்வளோ நாள் படிச்சு காலையில் எக்கனாமிக்ஸ் தான் படிச்சோம், அதனால் ஓரளவுக்கு படித்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் எக்ஸாக்ட் ஆன்சரும் சூஸ் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ படிச்சுட்டு பின்னாடி ரீசன்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்களோ அதை எப்படி மைண்டில் எடுத்து நெக்ஸ்ட் டைம் எக்ஸாம் போடுற மாதிரி ஒரு ரீசன் போட்டு போட்டோம்னா பக்கா. ஓகே, next, proper timing of discretion policy is needed to reduce economic instability. if timed incorrectly, the fiscal policy could increase rather than reduce economic stability. Fiscal policy கொண்டு வந்து fiscal policy monetary policy கொண்டு வந்ததுக்கு 2 ரீசன். ப்ரைஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கும், எக்கனாமிக் க்ரோத் வரும், அதுதான் கொண்டு வந்தாங்க. The supply of money and credit. Proper timing of discretionary policy is needed to reduce economic instability. And economic instability reduce பண்ணுறதுக்கு கொண்டு வந்தாங்க. ஆனால் அது தப்பான டைமில் கொண்டு வந்துட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு தான் சப்ளை ஆஃப் மணி அண்ட் கிரெடிட்னா ஃபிஸ்கல் பாலிசி வந்து உனக்கு சென்ட்ரல் பேங்க் என்ன வருது, மணி கொண்டு வரதான் கொண்டு வராங்க, சப்ளை ஆஃப் மணி அண்ட் கிரெடிட். Which are the following statements about achieving proper timing in fiscal policy statements? Okay. The time it takes for fiscal policy action to affect the economic is best described. எப்போ வந்து எக்கனாமிக் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டால் இட்ஸ் இம்பேக்ட் லேக்னா அது எஃபெக்ட் ஆகும். ஓகே, நான் படித்தது தவிர மீதெல்லாம் இருக்கு. இன்டிஸ்கிரிஷனரி ஃபிக்ஷன் பாலிசி படிக்கிறது அதை பற்றி 4 கொஸ்டின் இருக்கு. Monetary policy attempts to influence economic growth and inflation by increasing or decreasing the money supply. To influence economic growth and inflation, correct? Economic growth and inflation by increasing or decreasing the money supply and availability of credit in the economy. Taxes and government spending are tools of fiscal policy. So fiscal policy தெரியும், spending plus tax இதுதான் வந்து எடுப்பாங்க. ஆனால் மானிட்டரி பாலிசியில் என்ன சொல்கிறாங்க, மானிட்டரி பாலிசி என்ன சொல்கிறாங்க, இன்ஃப்ளேஷன் ப்ளஸ் க்ரோத். மானிட்டரியிலேருந்து இன்ஃப்ளேஷன் ப்ளஸ் க்ரோத் வந்து இது பண்ணிக்கிறாங்க. இதனால தான் உனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வந்து உனக்கு மணி சப்ளை அப்புறம் கிரெடிட் அவைலபிலிட்டி இது 2 வந்து உனக்கு இதாகும், மணி சப்ளை அண்ட் கிரெடிட் அவைலபிலிட்டி. ஓகே, one problem in achieving proper timing in fiscal policy is the inability to accurately predict recession or expansion. One problem achieving proper timing, அந்த ப்ராப்பர் டைமிங் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன அடி வாங்குதுன்னா ரிசெஷன் ஆர் எக்ஸ்பென்ஷன். இந்த ரிசெஷன் ஆர் எக்ஸ்பென்ஷன் தான் அடி வாங்குது. ரிசெஷன் ஆர் expansion. The time it takes for fiscal policy action once implemented, even after the implemented as impact lag, recognition lag is the time makes policy makers வந்து கொண்டு வரதுக்கு, ஆக்ஷன் lag வந்து policy makers to discuss enact கொண்டு வரதுக்கு வந்து ஆக்ஷன் lag யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேவா, இது உங்களுக்கு தெரியாது. Discretionary fiscal policy in contrast to automatic stabilizers refers to active decision by the government to affect economic growth through changes in the government spending and taxation. Government spending and taxation வந்து உங்களுக்கு அதை அஃபெக்ட் ஆகணும், அதாவது மாற்றும் சேஞ்சஸ் தேவை அப்படின்னு சொன்னாங்க. டிஸ்கிரிஷனரி ஃபிஸ்கல் பாலிசி, பையிங் ஆர் செல்லிங் செக்யூரிட்டிஸ் இன் ஓப்பன் மார்க்கெட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மானிட்டரி பாலிசியா. பையிங் ஆர் செல்லிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் இன் ஓப்பன் மார்க்கெட்னு மானிட்டரி பாலிசி நம்ம அதில் படித்தோம். அவருக்கு ஓப்பன் மார்க்கெட் பொசிஷன்ஸா, ஓப்பன் மார்க்கெட் பொசிஷன் படித்தோம். அது எக்ஸ்பான்ஷன் மார்க்கெட் ஆச்சுன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணால் எக்ஸ்பான்ஷன், செல் பண்ணால் கான்ட்ராக்ஷன். இது வந்து எதில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டரி பாலிசியில் தான் உங்களுக்கு அது வரும்.
மானிட்டரி பாலிசி தான் உங்களுக்கு வரும். டிஸ்கிரிஷனரி ஃபிஸ்கல் பாலிசினா உங்களுக்கு வந்து டிசிஷன் எடுப்பாங்க எது எக்கனாமிக் க்ரோத்துக்கு. நான் வந்து ஸ்பெண்டிங்கில் இன்க்ரீஸ் பண்ணாமா, டாக்ஸேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணாமா, கம்மி பண்ணாமல் வேணாமான்றதுனா ஃபிஸ்கல் பாலிசி போடுவாங்க. ப்ராப்பர் டைமிங் ஆஃப் டிஸ்கிரிஷனரி பாலிசி இஸ் நீடட் டு ரெடியூஸ் எக்கனாமிக் இன்ஸ்டெபிலிட்டி. Proper timing of discretionary policy is needed to reduce economic instability. If timed incorrectly, the fiscal policy change could increase rather than reduce in economic instability. நீ தப்பான டைமில் பண்ணிட்டு அப்படியே இருந்தால் உனக்கு வந்து ஃபிஸ்கல் பாலிசி சேஞ்ச் could increase. எது இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இன்ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும். இன்ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும். இன்ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஓகே. Monetary policy. Which of the following tool is list likely to have US federal material? Which of the following US federal is it? The central bank follows the inflation targeting monetary policy. Okay. The permissible band is plus or minus 2 around the target inflation rate. The central bank is most likely to choose a target inflation rate of. Actually, I படிச்சேன் பெக் தான். Plus or minus 2 இருந்தால் இட்ஸ் பெக்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து அந்த பேண்டுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. நீ ஒன்று வச்சுமைய ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2 போனால் இட் வில் பி நெகட்டிவ். ஸோ நெகட்டிவாக போகக்கூடாதுல்ல. அதனால் ஐ டோன்ட் திங்க் 0 வராது 1 வராது. இதுதான் சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் that are able to define how inflation is computed and determine its desired level at best describing as having அதை படிச்சுனேன். Operational independence, target independence, transparency. How inflation is computed and determined at best desired level. Maybe target independence or transparency. Central banks one the qualities in transparency. If the government economy is growing at an unsustainably rapid rate and central bank decreases its rate overnight interest, or the country's economy is growing at an unsustainably rapid rate grow on, and the central bank decreases its target. Central bank வந்து அவங்க டார்கெட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓவர்நைட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓவர்நைட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாக இருக்காது. இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் இஸ் லைக்லி டு இன்க்ரீஸ். அது மாதிரி ஆன்சர். பி மானிட்டரி பாலிசி. BACBB. ஓ இதெல்லாம் நான் 2 ஆன்சர் பண்ண 2மே கரெக்ட். இன்னொன்று வந்து நான் டிரான்ஸ்பரன்சி சொன்னது அது டார்கெட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அது ஏன் படிக்கணும். ஆனால் மற்றபடி 3யும் கரெக்டு. இன்ஃப்ளேஷன் லைக்லி டு அரைஸும் கரெக்ட். US Federal Reserve can encourage or persuade banks. Encourage பண்ணலாம், persuade பண்ணலாம் as a whole to tighten or loosen their credit policy. இது US Federalism. US Federalism வச்சா மற்ற கண்ட்ரிக்கு வந்து நம்ம இது மாற்றுங்கப்பா அது மாற்றுங்கன்னு சொல்ல முடியுமே தவிர கம்பல் பண்ண முடியாது. பட் cannot compel them. கம்பல் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் கம்பல்லாம் போனால் மண்டையில் அடிப்பாங்க. கம்பல் பண்ண முடியாது. பட் they can persuade. persuade வந்து சேஞ்ச் பண்ண விடாத தம்பிங்களா அப்படின்னு உங்களால் ஐடியா சொல்கிறதுக்கு முடியும். If the federal intends to stimulate the economy, they will buy not sell treasury securities. If the Fed அதான் யார் US ஃபெட்ரல் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஸ்டிமுலேட் எக்கனாமி லைட்டாக ஏதாவது திருப்பணும் அப்படி இப்படி ஏதாவது மாற்றினாங்கன்னு நினச்சாங்கன்னா they will buy நிறைய வாங்கி வச்சுப்பானே தவிர விற்க மாட்டாங்க. பை பண்ணிப்பானே தவிர செல் பண்ண மாட்டாங்க. Buying treasury securities injects reserves into the banking system.
ட்ரெஷரி செக்யூரிட்டிஸ் வாங்க பை ட்ரெஷரி பை பை தான் வாங்க, செல் கிடையாது. இது ட்ரெஷரி செக்யூரிட்டிஸ். Because they consider deflation as a disruptive to economics, central banks typically choose inflation targets and bands that do not include a negative rate of inflation. ஸோ அதில் நெகட்டிவ் ரேட் வராது. இப்போ ப்ளஸ் ஆர் -2 வச்சுருந்தான்னு வையேன், 0 இருந்தால் -2 போயிடும், 1 இருந்தால் -1 போயிடும். அப்போது உனக்கு வந்து 3 இருந்துச்சுன்னா -3 போட்டுப்பாங்க. சரி, 3 இருந்துச்சுன்னா 1 வந்துடும், ஒரு 5 வந்துடும். ஆனால் இதுக்குள்ளே கை தூக்குது. Target independence means the central bank defines how inflation is computed. In a sense, target inflation level. Target independence means the central bank defines how inflation is computed, sets target inflation rate. Determines the horizon over which the target is to be achieved. Central banks that have operational independence are allowed to determine the policy rate. Oh. Okay. Target independence now. Inflation. Operational independence now. Policy rate. Transparency refers to the degree of which central bank reports to the public on the state of the economic environment and is one of the 3 essential qualities of an effective central bank. அதெல்லாம் கரெக்டு தான். ஆனால் நான் படித்த கொஸ்டினுக்கு எதுக்கு ஆன்சரே இல்லை. அது வேறு என்னமோ கேட்டிருக்காங்க. நம்ம படித்தது என்னமோ குவாலிட்டிஸ் தான், அவன் கேட்டதே குவாலிட்டிஸ் கிடையாது. The central bank should increase target interest rates when the economy is growing at unsustainable above full employment level. Decreasing the target overnight rate decrease பண்ணனா further increase aggregate demand and cause inflation to accelerate. இது நான் கரெக்டாக ரிட்டர்ஸ் பண்ணிச்சு. ஓகே, கரெக்ட். ஓவர்நைட் லெண்டிங் ரேட்டை வந்து அவன் டிக்ரீஸ் பண்ணானா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், இன்ஃப்ளேஷன் வந்து அதிகமாகும். வேறு என்னதான் அவனுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது? 3 விஷயம் கம்மியாகும். எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாகும், மணி சப்ளை கம்மியாகும், இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகும். சூப்பர். ஓகே. A country whose action reflects nationalism is likely to behave. A country whose action reflects nationalism. Nationalism is bilateralism. Now, autarky, hegemony is not cooperative. To give in ways less explicit. Nationalism. Nationalism is autarky nationalism. We give in ways that exist. Oh, least likely. Okay. இங்கே இங்கே வச்சா லீஸ்ட் லைக்லி. ஏன்னா இது 2 விஷயம் வந்து உனக்கு நேஷனலிசம் வருது. பைலேட்டரலிசமும் நேஷனலிசமும் ஆகும், ஆட்டாரிக்கும் உனக்கு வந்து நேஷனலிசம் ஆகும். எகிமோனி தான் வந்து செட்டிலிங் ட்ரேட் டிஸ்பியூட்ஸ் நம்ம படித்தோம். அவருக்கு வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன். ப்ரொமோட்டிங் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி கார்பரேஷன். இது நம்மகிட்டே இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட். A country that generally engages in bilateral தான் படிச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம், கார்பரேஷன் ப்ளஸ் நேஷனலிசம். ஆப்ஷனில் இருக்கு ப்ரோ, 4 ஆப்ஷன் சும்மா 4 செகண்டில் முடித்தோம். The country of Smithia enacts sanctions against the political leaders of Tunisia. Smithia is said to be using sanctionsலாம் பண்ணுறாங்க. sanctionsலாம் relating to financial தான். ஏன்னா எக்கனாமிக்கில் வந்து கோஆப்ரேஷன் இருக்குது, நான் கோஆப்ரேஷன் இருந்துச்சு. அது மார்க்கெட் ரிலேட்டடாக இருந்துச்சு. ஃபினான்ஸ் தான் அட்லீஸ்ட் இந்த சாங்ஷன்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்குது. அவங்க 5மே கரெக்டாக இருந்தால் மாஸ். சிசிபிஏஏ பக்கா மாஸ். இதெல்லாம் நோட்ஸே எதுக்காக அப்படி நெக்ஸ்ட் international trade. Which of the items below is not a valid reason why nations adopt trade restrictions too? Which of the items is not a valid reason for trade restrictions? Trade restrictions வந்து நம்ம படித்தோம். எக்கனாமிக் இது யூனியன் வரும், காமன் யூனியன் இல்லை, அது யூனியன் வரும். Norway's tariff differ from quota. A tariff is imposed by a single government and the quota is gold water as a tax on imports and quota point. B. A country B begins importing goods from country Y.
country P begins importing goods from country Y, begins importing goods from, okay, நான் உங்ககிட்ட import பண்ணுறேன். In the long run, benefits of this trade relationship will most likely accrue to இம்போர்ட் பண்ணுறான், ஆனால் நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் தான் ஃபாரின் இன்கம் வரும். ஸோ இம்போர்ட் பண்ணீங்க இங்கே இருக்கவங்க தான் யூஸ் பண்ண முடியும், யூ ஆர் நாட் எக்ஸ்போர்ட்டிங். ஸோ லாங் ரனில் வந்து கண்ட்ரி பி பீயிங் இம்போர்ட்டிங் குட்ஸ் ஃப்ரம் கண்ட்ரி ஒய், கண்ட்ரி பி வந்து குட்ஸ் வந்து கியூலேருந்து வாங்குறாங்க, அப்போ கியூ தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுது, அப்போ கியூ கண்ட்ரி தான் எக்ஸ்போர்ட்டிங் இருந்தால் தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. இம்போர்ட் பண்ணினா உன் காசு தானே கொடுக்குறேன், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் தானே நீங்கள் உன் காசு வாங்க. In the context of international trading blocks, the primary feature of economic union that distinguishes it from the common market is adoption of the common currency trading block set of economic policies set trade restrictions with non-members. இது நான் படித்தேன். இப்போ காமன் மார்க்கெட், ஆமாம் காமன் மார்க்கெட் நம்ம பார்த்தோம். காமன் மார்க்கெட் வந்து கரன்சிஸாக பாலிசிஸ் வந்து எக்கனாமிக் யூனியன் அவங்க தான் கொண்டு வருவாங்க. ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து தான் காமன் மார்க்கெட். ஆமாம் இதுதான் ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். இதுதான் கரன்சி வந்து காமனாக கரன்சி மெம்பர் யூனியன் சுற்றி போகணும். Which of the following statement about the cost and benefits of international trade is more accurate? International trade. Increased international trade benefits among all groups in the trading countries. The cost of trade is greater than the benefit with regard to the domestic. Cost of trade primarily affect those in domestic industries which compete with. Okay, I think A தான் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். A தான். A B C B C A B C B C A B C B C B C. Okay, economic policies. So, which are the following statements about the cost and benefits of international trade? The cost of trade primarily affects those in domestic industries. டொமஸ்டிக்காக வேலை செய்கிற வந்து இதாகும், தட் கம்பீட் வித் இம்போர்ட்ஸ் கம்பீட் பண்ணுறதுக்கோசம் அவன் யூஸ் பண்ணிப்பான். அவங்க ஃபஸ்ட் ஒன்று இருக்கணும். If a particular country enjoys a competitive advantage in a particular industry, no protection is needed. No protection. Items below is not a valid reason why nations adopt trade restrictions too. The product industry which they have competitive advantage. A particular country enjoys a comparative advantage. A particular country enjoys a comparative advantage in a particular industry. No protection is needed. No protection is needed. A particular country enjoys a comparative advantage in a particular industry. No protection is needed. The difference between tariff and quota is a tax infrastructure. Both the countries are international trade relations benefit in the long run. Cost of international trade tends to be short run effects in domestic industry. Domestic industry is the cost of material. Long run international trade independent benefits both. நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட் தான் சொன்னேன், பட் இட்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் போத் தான். If a particular country enjoys a comparative advantage in a particular industry, no protection is needed. அது comparative advantage இருக்குது அப்படின்னா இந்த ப்ரொடெக்ஷன் தேவையில்லை அப்படின்ற சொல்லுவாங்க. Economic union is a common market. Okay, economic union is a common market that has adopted common institutional economic policies. Both common markets and economic union adopt a common set of trade restrictions with non-members. Neither requires adoption of common currency, which is characteristics of monetary union. Monetary union தான் ஒரு common currency தேவை. Benefits of trade are greater than the cost of an overall economy. But those in domestic industries competing with imports may suffer costs in the form of reduced profits or employment. The benefits of trade are greater than the cost for the overall economy. But those in domestic industries competing with imports may suffer cost in the form of reduced profits or employment. அவ்வளோதான் ப்ரோ, இங்கே தான் என்ன டைம் 2 மணிக்கு முடிக்கணும்னு நினச்சேன். இட்ஸ் கோயிங் டு பி கம்ப்ளீட்டட். In a currency market, traders quote the base currency rate, nominal exchange rate, real exchange rate.
பேஸ் கரன்சி மார்க்கெட்டில் வந்து இதுதான் தெரியும். If we compare prices of two goods in a country through time, we can use the price information in concert with the quoted foreign exchange to calculate the prices of two goods. Okay. அஞ்சுமே டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. கேபிட்டல் ஃப்ளோஸும் டிஃப்ரெண்டாக கேட்குறாங்க. The nominal exchange rate is quite simply the price of one country related to another. In this, it is a quote observed in currency market. Nominal BCBCD. The nominal exchange rate is quite simply the price of one currency related to another. Nominal exchange rate is quite simply the price of one currency related to another. It is equal to observed in currency markets. So currency markets வந்து nominal interest rate choose பண்ணலாம். Currency market வந்து nominal interest rate. So currency market வந்து பார்த்தீங்கன்னா nominal exchange rate. If we compare prices of goods, okay, the comparison of consumption cost between two markets can consider with the foreign exchange rate, also called as nominal exchange rate, to be calculate the real exchange rate. Real exchange rate, okay, real exchange rate answer. The comparison of consumption cost between two markets can in consider with the foreign exchange rate, the nominal exchange rate, to be used to calculate real exchange rate. அப்போ வந்து real exchange rate வந்து between two markets, consumption cost between two markets, இது வந்து real exchange rate தான். real exchange rates தான். The retail foreign exchange market refers to transaction by households and relatively small institutions and maybe for tourism, cross-border investments or speculative trading. The real market, real money market வேற, sovereign wealth market வேற, real retail market. The retail foreign exchange market refers to transactions by households and relatively small institutions. Relatively small institutions இல்லை households இல்லை tourism, cross-border investments or speculative trading, இதெல்லாம் எதுன்னா retail தான் தேவை. With respect to when exchange rates are managed within crawling bands இருக்கு அப்படின்னா margin around the target exchange rate increases over time. This technique is sometimes used in the transition from fixed exchange rates to freely floating exchange rate. Managed within crawling bands to அதாவது within crawling bands ஓட இருந்துச்சுன்னா the margin around a target exchange increases over time. This technique is sometimes used in the transition from fixed exchange rate. The technique around the target exchange rate increases over time. The target exchange rate increases over time increase ஆகிடும். This technique is sometimes used in the transition from fixed to floating. Fixedலேருந்து floatingக்கு மாறும். Okay. Objectives commonly cited for exchange rate. The USD or EU or spot exchange rate is 1.35, okay, and 6-month forward points are -75. The 6-month forward exchange rate, okay, இது -75. அப்போ ஸ்பாட் ரேட் SO வந்து 1.35, ஓகேவா, -75 பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க. இப்போ -75னா 2 0 தள்ளி வரும், 0.0075, இது மைனஸ் ஆகும். அப்போது ஃபார்வர்ட் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
1.35 minus 0.07. 1.3425 USD at a forward premium. 1.3425. இது ரெண்டு தான் ஆன்சர். ஸோ இப்போ இது ரெண்டு ஆன்சரு. யூஎஸ்டி வந்து என்ன கேட்குறாங்க, யூஎஸ்டி பார் ஹீரோ. ஓகேவா? அப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, ஹீரோ தான் கீழே இருக்கு. இது வந்து யூஎஸ்டி பார் ஹீரோ, இது யூஎஸ்டி பார் ஹீரோ. யூஎஸ்டி பார் ஹீரோ தான் உனக்கு இவ்வளோ இருக்குன்னா அப்போ வந்து யூஎஸ்டி கேட்குறாங்க. அப்போ ரிவர்ஸாக போகணும். என்ன பண்ணுவோம், 1.35 டிவைடட் பை 1.3425 minus 1 into 0.55 பாசிட்டிவ்ல தான் வருது. அந்த யூஎஸ்டி அட் ஃபார்வர்ட் ப்ரீமியம் தான் வரும். இது மட்டும் கரெக்டாக இருந்துச்சுங்க முடிச்சுட்டு. The spot exchange rate is 0.6243 USD. இப்போ USD by GBP கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கிட்டே விளையாடுறாங்க. The 1 year forward exchange rate is closest to 2. டேரெக்டாக 0.6243 plus 3.016 0.643. Given the following course, GBP USD 2 இருக்கு. ஓகேவா? MXN USD denominator சேமாக இருக்கு. Calculate the MXN by GBP spot 4. ஆர்டிஏ சொல்லுவாங்க. Assume the exchange rate between TRT RCL is 5.5 TRT RKL. ஓகேவா? And the exchange rate between the R and P வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8. The cross rate between okay. என்ன பண்ணலாம், RKL divided by TRT PSG divided by RKL. RKL opposite directions இருக்கு. அதனால இந்த ரெண்டுக்கு மல்டிப்ளை தான் பண்ணணும். ஸோ 5.5 into 8 44 PSG by TRT. இதை இப்போ நீ பண்ணினா அவனுக்கு என்ன வரும், PSG by TRT கரெக்டாக தான் இருக்கு. The spot exchange rate between US dollars is 1.2749 USD per euro. The 90-day exchange rate is 12.4. The forward exchange rate is closest to 2. ஓகேவா? ஒன்றும் கிடையாது. அப்போ என்ன பண்ணணும், 1.2749 plus 0.00124 1.2761 USD per euro. கரெக்டாக வேண்டிக்கோங்க, எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும். BBBAA BBBச்சா லாஸ்ட் வந்துட்டு தப்பாயிடுச்சு. ஏஏ ஒன்றையும் தப்பாயிடுச்சு. அது ஏன் நீங்கள் பார்ப்போம். The TRT SRG cross rate is 44 கரெக்டாக இருக்கும். பிகாஸ் the answer choices are quoted as PSG. நான் வந்து இங்கே மாற்றி தான் எடுத்தேன். கரெக்டாக 44 தான் போட்டேன். ஆனால் அவங்க கொஸ்டின் லாஸ்ட்டாக ஃபைனல் ஆன்சர் கேட்டாங்கன்னா PSG TTR கேட்டாங்க. உனக்கு இங்கே போட்ட ஆன்சர் வந்து நார்மலாக இப்போ என்ன வந்துச்சு, உனக்கு 44 இங்கே நீ மாற்றி தானே எடுத்தேன். அதனால் வந்து PSG TRT. ஆனால் அவங்க இது கேட்கல, அவங்க வந்து இதான் கேட்டாங்க. பட் ஆனால் இது இப்படி இல்லை. 44 is equal to நீ கண்டுபிடிச்ச இது மாறணும்னா 1 divided by 44 0.0227 PSG by TRT. இந்த சைடு இருந்தால் வர மாதிரி இருந்திருக்கும், இந்த சைடு தான் வரணும். செம்ம மைன்யூட்டாக எடுத்துகிட்டு போய் மண்டேலே வச்சோம். அவ்வளோதான். 12 மணிக்கு முடிச்சிட்டோம். 2 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே முடிச்சிட்டோம்.
இதில் வந்து ஒரு டோட்டலாக 74 கொஷின்ஸ் கிரியேட் வந்து 41. கொஸ்டினை இது ஆன்சர் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. இவங்களை வச்சுக்கிட்டு இது ஒர்க்கு சாரி பஸ் ஐ நீட் சம் டைம். நான் வந்து அப்படியே ஆன்சர்ஸ்லாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே டேரெக்டாக ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாமா, இல்லை நானே டெஸ்ட் மாதிரி எழுதிட்டு ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாமா அப்படிங்கிறது பிகாஸ் இட் வில் டேக் டைம். பார்த்தீங்கன்னா ஆசையாக தான் இருக்குது ஒன்றா சால்வ் பண்ணுறதுக்கு. பட் ஆனால் வி நீட் டு திங்க் அட் லார்ஜர் பெர்ஸ்பெக்டிவ். எப்படின்னா ஒரு சப்ஜெக்டில் வந்து நீ 100 மார்க் எடுக்கிறது வேஸ்ட். ஆனால் 10 சப்ஜெக்ட்லேயும் யூ நீட் டு பாஸ்ன்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் ஓவரால் யூ நீட் டு கெட் சம் பாஸ் மார்க், அதாவது ஆவரேஜ் மார்க்கு தாங்க. நான் ஒரு சப்ஜெக்டை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பெருசாக ஒன்றும் கிளிக்க போகிறதில்ல. ஸோ நான் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேன், நான் டோட்டலாக இதில் 74 இருக்குது. ஸோ 74னா அது சரி 10 கொஷின் ரேண்டமாக சால்வ் பண்ணுறேன். 10ல் ஒரு 70% ஆகிட்டு 10ல் 7 கொஷின் கரெக்டாக ஆகிடுச்சுன்னா மூவ் ஆன் டேரெக்டாக ஆன்சர்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு அது லைனாக மூவ் ஆன். ஒரு 10 கொஷினில் ஒரு 5 தான் கரெக்டாக இருக்குது, மீதி வந்து தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா தென் அகைன் அனதர் 10 அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? பிகாஸ் இதுக்கப்புறம் வி ஹேவ் கொஷின் பேங்க். மறந்துடாதீங்க மக்களே, இதுக்கப்புறம் கொஷின் பேங்க் இதில் வந்து ரொம்பலாம் இல்லை. இதில் 150 யோசிச்சு பாருங்கள். இதில் 150 இதில் இப்படிலாம் படித்தா எப்படி மண்டேல ஏறும்? அது ஒரே சப்ஜெக்ட் எக்கனாமிக்ஸ்னு ஒரு கூட்டு மண்டே தாளிச்சு எடுத்து எப்படி யூஸ் ஆகும்? வேலைக்கு ஆகும். வி நீட் டு கம் அப் வித் எ டிஃப்ரெண்ட் பிளான். அப்போது யோசிக்கணும் என்ன பண்ணுறது. யோசிச்சு சண்டே போயிட்டு வந்து நான் யோசிச்சேன்.
இல்லை 12:30 தாங்க, அது எனக்கு லஞ்ச் பிரேக்கில் கூட போயிருக்க மாட்டீங்களா நீங்கள்? இஸ்ரேலு, பெஹரின் கூட ஓகே, ஏஞ்சல் கரெக்ட் தான். ஐயோ, ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஃபார்மஸா ஏஞ்சல் ஃபயர் தான் நீங்கள். ஆமாம், நீங்கள் வெட்னஸ்டே விக்னேஷ் வந்துருப்பாங்க கரெக்டு. 12:30க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கண்ணா? ஐயோ, நீ மது ஃபோன் வாங்கி விக்னேஷ் டெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கான். மார்னிங் போயிருக்காத்தால ஆஃப்டர்நூன் ஆயிடுச்சு. சரி, நீங்கள் சாப்பிடலாம், ஒன்றா சாப்பிடலாம். ஆனால் எனக்கு உங்கள் வீடு தெரியாது. ஃபைன், லஞ்ச் போகும்போது நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம ஒன்றா நான் சாப்பிட்றேன், நம்ம ஒன்றா சாப்பிடலாம். ஐயோ ஐயோ, when will you straighten your hair bro? இங்க வந்துமா இன்னும் நீங்க விடல அதை ஸ்ட்ரைட்டனு. மறந்துடாத, இது பப்ளிக் கமெண்ட். யார் எக்ஸ்பெக்ட் ரித்தேஷ் ஸ்ட்ரைட்? யா ரைட்டா. ஆஹா, 4 பேர் கும்பலா சேர்ந்து பேசுங்க. பிரேக்ல கலாய்க்காம பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தூக்கம் வராது தானே. யாராவது ஒருத்தர் மாட்டணும். ஏமாதான்ப்பா நல்ல பொண்ணு, வேறு எதுவுமே பேசாமல் இருப்பான். நீங்களே இருக்கீங்க சார். எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண என் தம்பி வருவானே, ரைட் ஓகே. அப்பா இப்போ தாண்டா நீ நல்லா கமெண்ட்ஸ் படித்தா பாஸ் ஆக முடியாது, போய் படி. சரி ப்ரோ, இப்போ தான் நான் புகழ்ந்து பேசினேன் ப்ரோ. Okay guys, இல்லை எனக்கு வேறு எதுவும் கிடைக்கல. இது வந்து காப்பிரைட் இல்லாமல் ஒரு மியூசிக் பேக்ரவுண்டில் ப்ளே பண்ணணும் அப்படியா இருந்துச்சுன்னா இது மாதிரி சாஃப்ட் மியூசிக் தான் ப்ளே பண்ண முடியுது. அண்ட் இருந்துச்சு ஒரு 10-20 இருந்துச்சு. நான் ஒன்றா ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எது நல்லா இருக்குன்னு போடுற அளவுக்குலாம் ஐடியா இல்லை. சரி, சும்மா ஏதோ ஒரு ரன் ஆட்டும் பேக்ரவுண்டில் அப்படிங்கிறது ஏதோ ரன் பண்ணி. ஓகே காய்ஸ், பிரேக் முடிச்சுட்டு லஞ்சில் பார்ப்போம். என்ன சொல்லுவாங்க இல்லையா, ரித்தேஷ் இஸ் சைனிங் ஆஃப். தட் இஸ் ரித்தேஷ் கர்லி. ஓகே, ரித்தேஷ் கர்லி இஸ் சைனிங் ஆஃப். The spot rate வந்து USD/India வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.16. 1 year forward rate வந்து 1.1724. பாயிண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸ்மார்ட் ப்ளஸ் ஃபார்வர்ட் தான் வந்து இப்போ ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ். Next,
இன்னைக்கு என்ன ஃப்ரூட்ஸ்? இன்னைக்கு வந்து நான் வாழைப்பழம் சாப்பிட்டேன். அப்புறம் என்னோட இது பேர் சக்கரை வள்ளிக்கிழங்கு. இவ்வளோதான் இருக்கு. சக்கரை வள்ளிக்கிழங்கு இனிமேல் தான் சாப்பிடுறேன். All else being equal, in an efficient market, a forward exchange rate will decrease. Forward exchange rate will decrease as a result of increase in the forward exchange rate of decrease. Domestic risk interest free, foreign risk interest free. இது கிடையாது. As all being equal, an effective efficient market forward exchange rate will decrease as a result of increase in the spotted by foreign risk free interest rate. Foreign risk free, domestic risk free. F4 divided by S4 equal to 1 plus 4. Domestic interest rate increase in the foreign இங்கேயே வந்து 2 வந்துடும். increase ஆச்சுன்னா domestic interest rate. The conversion of nominal exchange rates. The conversion of nominal exchange rates into real exchange rates requires GDP of both the countries, interest rates for both the countries. Exchange rates தான் கேட்டிருக்காங்க. interest தான். With respect to trading blocks, a common market most likely incorporates all of the projects of with respect to trading blocks. Okay. A common market most likely incorporates all. Economic union. Was the picture. Oh, simply. Okay. With respect to the trading blocks, it's so genius. Behavior regulates say something which is now corporation starting but growing corporation. So now corporation with respect to motivations for globalization, so the following the best characteristics of influence in global countries support GDP using accelerate flexibility from 1 million person. However, just resources are not readily available. Supply chain efficiency and increase global demand increase in supply chain efficiency. One development, real-time growth rate என்பது company central bank policy வந்து 1.5. So economic growth வந்து policy rate வந்து 1.5. இந்த monetary is compact. Information market
இப்போ இருக்கிற ஒரு கொஷன் வந்து கரன்சியில் இதுக்கு சம்மந்தமாக இருக்குது. இதே ட்ரெயின் போகிறதுக்கு கணக்கு இருக்குது, அப்படின்னு கணக்கு இருக்குது, கணக்கு இருக்குது, எப்படி நம்ம சொல்லி PR decrease interest rate increase. அப்படியே வந்து கரன்சி increase. economic activity inflation increase. So, என்ன policy இருக்கும்? Since coming comes to convention tax, broad money growth includes instead of finding most likely to be the effectiveness of monetary policy, kind of money fiscal policy. Shutdown revenue, total revenue is less than total variable cost. Perfectly competitive supply chain results long run. Based on because economic focus on the mean average variable cost, the shutdown point and break-even point வந்து average total cost, அதுக்கப்புறம் வந்து shutdown point வந்து average variable cost. Schedule is a perfectly margin cost. Because this long term from somewhere towards the means takes variable cost, the firm is better off continuing to operate. The price is getting an average variable cost, the firm is covering now all its variable cost becomes a portion of its fixed cost. Also, average revenue plus revenue per unit. Unit is satisfaction. So, that is times because 4 countries have people issues and all the average for the actual revenue to be average.
erosion with the demand for money becomes indefinitely elastic. So the further injection of money into the economy will not serve to further lower income. Highlights of the further lower interest rates are affect the real output of this industry to this extends the time on the completely the liquidity program of the demand for money becomes indefinitely elastic. Central bank says coming back to commercial banking, additional reserves, commercial increases, reducing the capacity to make loans. The households and corporations causing broad money to the through the money multiple information. Bonds and the central bank கிட்ட வந்து வாங்கிட்டா உங்களுக்கு ரிசர்வ்ஸ் கம்மி. ஸோ broad money decreases. Policy rates are avoid the need for
under perfect competition, what will be the least likely earn in the long run? Least likely earn in the long run. So least likely கேட்டிருக்காங்க. லாங் ரன்னில் இது லாங் ரன்னில் நார்மல் ப்ராஃபிட்ஸ் ஜீரோ எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட்ஸும் வராது. லீஸ்ட் லைக்லின்றதுல பாசிட்டிவ் எக்கனாமி வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ பாசிட்டிவ் தான். Next up, in order to maximize your firm should operate at quantities such that marginal revenue is equal to marginal revenue. Marginal cost is equal to marginal revenue. Marginal cost is equal to cost. Which of the following cases is collision most likely to happen? எதில் வந்து collision happen? Product is homogeneous. Homogeneousனா ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா homogeneous. Where there are many small companies in the small industry. நிறைய கம்பெனிஸ் இருந்தால் collision. Where the cost centers of companies are different. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இதெல்லாம் கொலிஷன் வராது. ப்ராடக்ட் வந்து ஹோமோஜினியஸாக இருந்தாலும் வந்து ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் சண்டை வராது, பெரிய அளவில் சண்டை வராது. நிறைய சின்ன சின்ன ஆளுங்க இருந்தாலும் சண்டை போடுவாங்க. ஸோ ஒரு கம்பெனிஸ் இண்டஸ்ட்ரி. அதுக்கப்புறம் வந்து சண்டை கொடுத்துருக்காங்க. The monopolistic faces the following demand and cost issues. Zero output price 5,000, cost 800. ஸோ 20 units வந்து 4,800, 20,800. 100 units and 4,000 units, 3,000. Optimal output level for this product is closest to optimal output. 16. A firm in an industry categorized by monopolistic competition will most likely maximize products. Maximize products when output quantity is set such that the equals marginal cost. Okay. Two dominant companies based. Company B honors 1155, அப்புறம் வந்து 77. ரெண்டு பேரும் ப்ரீச் பண்ணுறாங்க. 77 வரும். Both the companies will breach that. Concentration just below is the market share of the firm. FMCG, the market share are below or before merger of ANB. 30, 20, 15, 15 A and B முன்னாடி வருது. So 4 concentration from before and after. 4 concentration 30 plus 20 plus 15 plus 15. Then you take 30, 30, 30, 60. 60 plus 20, 80. After concentration of 15, 80 plus 10, 90. The market has 5 suppliers, each of them has 20% of the market. What are the concentration ratio of HHA of the top 3 firms? Top 3 தான் கேட்குறாங்க. So top 3 na 0.2 square plus 0.2 square plus 0.2 square. 0.2 into equal to plus equal to 104 plus 104 plus 0.12. Concentration ratio 60%. 0.1. One of the disadvantages of HHI index is difficult to compute. Fails to reflect the effect of mergers. Yeah, I will do disadvantage. Advantage. Fails to reflect low barriers to only comes once normal profit in the long run as competition raise price in the long run, not change cost. Only profit is zero. Profit competition comes once normal profit in the long run and normal profit. Long run into normal profit. Long run into normal profit. As competitive drives prices down to long run marginal cost. As prices competition price prices something long run convenient. So economic profit is zero. Economic profit is zero.
product is homogeneous. Yes, correct. Factors of the collisions, number of factors of the changes in successful collision, number and sizes of collisions. Number of cellars should be small. Few cellars, many cellars few cellars and successful collision of the product. Similarity of the product should be homogeneous. Class structure, similar class structure. Similar class structure. Frequency for the orders must be small and frequent. Retaliation, threat from competitors is frequent. Degree of external competition. Degree of external competition. Degree of external competition. Order ensures order must be small and frequent. Retaliation, threat of degree of external competition. Okay. Successful collision size. சைஸ் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கணும். சிமிலாரிட்டி வந்து ஹோமோஜினியஸாக இருக்கணும். ஓகே, சைஸ் வந்து காஸ்ட் சக்ஸஸ் சேமாக இருக்கணும். சிமிலர் சேம் காஸ்ட்டும் சேம் ப்ராடக்ட் ஸ்மால் சைஸு அப்புறம் ஒரு ஸ்மால் ஆர்டர்ஸு வீக்கு competitors high external competition. ஸோ வந்து ரெண்டு ஸ்மால் இருக்குது. இது ஸ்மால் ஆர்டர் சைஸு, அப்புறம் ஸ்மால் ஆர்டர்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்மால் சைஸு. ஃபார்ம்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் இப்படி ஸ்மால், நம்பர் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் வந்து ஸ்மால். ஸோ ஸ்மால் ஆர்டர்ஸு ஸ்மால் சைஸ். அப்புறம் சேம் ப்ராடக்டாக சேம் காஸ்ட்டாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வீக் த்ரெட் ஃப்ரம் காம்படிட்டர்ஸும் வீக்காக இருக்கணும். எக்ஸ்டர்னல் காம்படிட்டர்ஸ். இப்போ ரெண்டு ஸ்மாலு, அப்புறம் வந்து ரெண்டு சேம் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் காஸ்ட்டு, அப்புறம் வீக் அண்ட் ஹை. வீக்கு ரெண்டு ஸ்மால் சைஸு, ஸ்மால் ஆர்டர்ஸு, ரெண்டு ஸ்மால் ப்ராடக்ட் அண்ட் காஸ்ட்டு, வீக் அண்ட் ஹை. All the following which are the following models most likely disrupt behavior? No firm can increase profits by changing the space or output choice. Dominantனா வந்து லாங் ரன் வந்து மார்ஜினல் காஸ்ட் பற்றி பேசியிருக்காங்க. இன்புட் டவுன் பண்ணுறாங்கன்னா அது சேஞ்ச் ஆகும். Model discuss special case of Nash equilibrium in which no firm can increase profits or changing price. In which no firm can increase profits by changing price or output choices. Nash equilibrium. Some firms compete ஏன்னா ரெண்டு அக்கௌண்ட் ஆயிடுச்சு. அது காப்பி பண்ணி வர போகிறோம். இதில் ஒரு ஹாய், அது வர
And another states that inflation picks up modestly during this phase of the business cycle. Business cycle வந்து expansion, contraction, peak, trough இருக்கும். எந்த பிஸ்னஸ் சைக்கிளில் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஏர்லி எக்ஸ்பென்ஷனா, லேட் எக்ஸ்பென்ஷனா, கான்ட்ராக்ஷன். கான்ட்ராக்ஷன் வந்து கம்மியாகும் போது, அதுவும் ஜிடிபி வந்து கம்மியாகும் போது, ஜிடிபி வந்து என்னைக்கு கம்மியாகுதோ the contraction or early expansion, late expansion. GDP increases another contraction. So GDP inflation வந்து பெரிய ஆரம்பிச்சுன்னா gross domestic product வந்து சிங்கிள் எக்ஸ்பென்ஷன் இருக்குது. இந்த கேஸ் நிறைய பேசுகிறோம். It's early expansion. Construction orders are less sensitive to business cycles as compared to the equipment orders. Businesses are uncertain about clinical directions. Business values light equipment. Less structures and heavy machineries. They're difficult to cancel as compared to equipment orders. Durable goods are highly sensitive. Non-durable goods are less sensitive. Weak sensitive. Less sensitive. Construction orders are highly sensitive. Construction orders are less sensitive to business. Less. It's non-durable as compared to equipment. Durable goods. Construction orders are less sensitive to business as compared to equipment orders because business values old equipment. Less than structures and heavy machineries. As compared to equipment orders. Business are uncertain about clinical documents. Assume economic activity is deaccelerating, inflation is accelerating. Economic activity வந்து deaccelerating, inflation வந்து accelerating, and businesses have slowed their rate of hiring. Hiringே வந்து கம்மி பண்ணிட்டாங்க. Hiring, the economic is most likely which base. Economic activity deaccelerating ஆயிடுச்சு, inflation அதிகமாகினே போகும். The businesses have slowed down hiring employee எடுக்கலாம். Inflation வந்து ஒரு தேர்ட் ஆப்ஷனும் கிடையாது. எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணுற சொல்லி ஸ்லோ down. Inflation means moderate, but may fall during an early expansion. Generally, inflation picks up modestly during late. Inflation remains moderate but fall during an early expansion. Inflation fall ஆகும். அது late expansion picks up modestly during late expansion and reacted with an impact during contraction. So inflation அதிகமாகும், contraction decelerates. So இதில் என்ன சொல்கிறேன், பிக்ஸ்அப்னா அதிகமாக அப்போ லேட் எக்ஸ்பென்ஷன் வரும். It usually takes much longer time to plan and complete other construction projects than equipment orders. They are difficult to cancel as compared to equipment orders. This is very significant. Values like equipment, license structures, and take a longer time to complete large construction. It usually takes much higher time to
large construction projects, one for highway expansion. Followed by an expansion. EPCDR. வந்து இதுக்கப்புறம் the deacceleration of economy, acceleration of economy, slowdown in economic activity கம்மியாகுது, இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகுது. அதுக்கப்புறம் contraction fiscal policy is least likely to include a decrease in contraction fiscal policy. Is least likely to include a decrease in budget deficit, tax rates, and government expenditures. Most likely tax rates. Next, even if the tax rate is 20%, now the increase 88%. What is the fiscal multiplicity? So fiscal multiplicity is around 1 divided by 1 plus MPC, margin propensity rate, into 1 minus tax. 1 divided by 1 plus 0.85 into 0.8. 0.85 into 0.68. 1 minus margin opens 86%, tax rate 30%. And government expenditures increased by 2 billion. The interest to the incomes and spendings in millions is closest to 2. So 2 billion answer 2 billion into 70%. So 1.4 billion into 86%. 1.4 into 86%. 1. இது கண்டுபிடிச்சிங்க 1 minus MPC into tax அது வந்து 1 divided by 86 126 2.7 minus 139 1 divided by 2.5. Economy of Zimbabwe is slow. The policymakers take time to realize that. The data appears with considerable time lag and a relative revision. The lag as described in scenario is most likely on recognition. என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியல அப்படின்னா recognition.
and in economic consumption is 60%, pre-tax income and average tax is 30% of total income. The planned government expenditure are expected to increase by 2 billion. Okay, the increase in total income is closest to the increase in total income closest to so one divided by minus increase in tax. So increase in tax is 16.6 minus 0.42 minus 1.58 divided by 3.44. If you are multiplying 3.44. So 60% in pre-tax income. This is 30% of the tax include the tax bill. 60 so they are the actual formula. So 0.42 into minus 0.706 divided by 0.706. 1.4. Of pre-tax, 60% of pre-tax income. Sixty percent of pre-tax income.
ஸ்பீட் புஷ் கம்பேர்
Historical risk and return. So describe characteristics of the major asset and classes that investors consider in performing portfolios. In performing portfolios. Okay. Um, okay. As predicted by theory, asset class with the largest average returns have also had highest risk. Within classes with greatest average returns, average returns எது அதிகமாக இருக்கோ அதுதான் வந்து ரிஸ்க்கும் அதிகமாக இருக்கும். அதான் வந்து ரிஸ்க்கும் அதிகமாக இருக்கும். average return எங்கே அதிகமாக இருக்கும் risk. Some of the major asset classes their investors consider when building a diversified portfolios include small capitalization block, large அப்புறம் லாங் டேர்ம் கார்பரேட் பாண்ட்ஸ், லாங் டேர்ம் ட்ரெஷரி பாண்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரெஷரி பில்ஸ். ஸோ ஸ்மாலு, லார்ஜ், அப்புறம் லாங் டேர்ம் வச்சுருக்காங்க. லாங் டேர்ம் ரெண்டு வச்சுருக்காங்க. லாங் டேர்ம் கார்பரேட் பாண்ட்ஸ் இருக்குது, லாங் டேர்ம் ட்ரெஷரி பாண்ட்ஸ் இருக்குது, ட்ரெஷரி பில்ஸ். இன் அடிஷன் டு ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன், when analyzing investors also take into consideration investment liquidity. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லிக்விடிட்டி வந்து வெறும் ரிஸ்க் அப்புறம் ரிட்டர்ன் அது மட்டும் இல்லாமல் லிக்விடிட்டியும் ஒன்று எடுத்துப்பாங்க. லிக்விடிட்டியும் கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க. as well as non-normal characteristics such as ஸ்பீனஸ் அண்ட் பர்பஸஸ் ஸ்பின்னஸ் அண்ட் ரிட்டர்னும் ரிஸ்க் மட்டும் இல்லாமல் லிக்விடிட்டியும் சேர்த்து எடுத்துப்பாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. A risk adverse investor is one that dislikes risk averse அப்படின்னா இன்வெஸ்டர் வந்து dislikes ரிஸ்கே பிடிக்காது அப்படின்னா risk averse அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Expect a risk averse investor will choose the one with less risk. எதில் ரிஸ்க் கம்மியாக இருக்கோ அதான் எடுப்பாங்க. ரிஸ்கே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா the risk averse investor will hold risky assets if he feels that extra return he expects to earn adequate compensation for the additional risk. அவன் வந்து எப்போ ரிஸ்க் எடுப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் எடுக்கிற ரிஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா ரிட்டர்ன் வந்துட்டா இல்லையான்றதை பார்த்துட்டு to earn his adequate compensation for the additional risk. Assets in the financial market are priced according to the preferences of risk-averse investors. Assets in the financial markets எப்படி ப்ரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ரிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி. இப்போ ரிஸ்க் இவ்வளோ இருக்குன்னா ரிட்டர்ன் இவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிற ஏற்ற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. Risk seeking, risk loving investors prefers more risk to less. Given investments with equal expected returns, will choose more risky investments. ஏதாவது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியா இருந்தால் அவங்க எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்கோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான் அவங்க சூஸ் பண்ணிப்பாங்க. A risk neutral investor would be indifferent to risk and would be indifferent between two investments with the same expected returns regardless of the investment standard deviation of returns. Investment standard deviation like standard deviation அதை சேஞ்ச் ஒரு இடத்துல எப்படி இருக்குன்னா அதுலேருந்து கொஞ்சம் மாறுறது பேர் தான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சொல்லுவாங்க. ரிஸ்க் நியூட்ரல் இன்வெஸ்டர் would be indifferent to risk and would be indifferent between two investments. இரண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வித் சேம் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன்ஸ் சேம் அது ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸா அதில் எவ்வளோ ரிஸ்க் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, எவ்வளோ இந்த ரிட்டர்ன் வருதா இந்த ரிட்டர்னுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு இன்டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் வந்து மேலேயும் இல்லை கீழே இல்லை ரிஸ்க் மட்டும் தான் எடுப்பெல்லாம் கிடையாது. இதுவாக இருந்தாலும் ஓகே எக்ஸ்பெக்ட் ரிட்டர்ன் மட்டும் வந்தால் போதும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துப்பாங்க. ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ். இது வந்து ரிஸ்க் சீக்கிங் அப்புறம் ரிஸ்க் நியூட்ரல். An indifference curve plots combination of risk and expected return that provide the same expected utility. The indifference curve plots combination of risk and expected return. Risk-யும் expected return-யும் எடுத்து போகிறது தான் வந்து indifference curve அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. Indifference curve for risk and return slope upwards because risk-averse investors will only take on more risk if they are compensated with greater expected returns. ரிஸ்க் அவர்ஸ்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் ரிஸ்க் எடுக்கவே பிடிக்காது. அவன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு வரான் அப்படியே இருந்தால் எப்போ எடுப்பானா ரிட்டர்ன்ஸ் அதிகமாக வந்துச்சுன்னா மட்டும் தான் எடுத்துப்பான்.
A more risk-averse investors will have steeper indifference curve. அவங்களா இருந்துச்சுன்னா ஸ்டீப்பர் இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வா இருக்கு. ஏன்னா அவங்க மேலே ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்களே, எப்போ ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ தான் அவங்க ரிஸ்க் எடுப்பாங்க. அதனால அவங்களோட கர்வ்லாம் வந்து ஸ்டீப்பராக இருக்கும், கொஞ்சம் அப்படியே மேலோட்டமாக இருக்கும். ஃப்ளாட்டர் இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ்னா லெஸ் ரிஸ்க் அவர்ஷன். லெஸ் ரிஸ்க்னா அவன் வந்து அவர்ஷன்றது எடுக்க மாட்டான். லெஸ் ரிஸ்க் அவர்ஷன்னா நிறைய எடுப்பான் அப்படிங்கிறதா. ரிசல்ட் இன் ஆப்டிமம் போர்ட்ஃபோலியோ வித் ஹையர் ரிஸ்க். ஓகே, ஹையர் ரிஸ்க் அண்ட் ஹையர் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன். லெஸ் ரிஸ்க் அவர்ஷன்றது லெஸ் ரிஸ்க் கிடையாது. லெஸ் அவர்ஷன்றது வந்து எடுக்க மாட்டான். கம்மியாக லெஸ் ரிஸ்க் அவர்ஷன்றான், கம்மியாக எடுக்க மாட்டான். அப்போ அவன் அதிகமாக தான் எடுப்பான். ஹை ரிஸ்க் அண்ட் ஹையர் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன். இன்வெஸ்டர் ஹூ இஸ் லெஸ் ரிஸ்க் அவர்ஸ் will optimally choose a portfolio with more invested in a risky asset portfolio. ஓகேவா, இந்த ரிஸ்கி அசெட்ல தான் அவன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவான். அன்லெஸ் இன்வெஸ்டட் இந்த ரிஸ்க் ஃப்ரீ அசெட்ல கம்மியாக தான் போடுவான் கம்பேர்ட் டு மோர் ரிஸ்க் அவர்ஸ் இன்வெஸ்டர். அவனை விட இவன் வந்து கொஞ்சம் இதில் ரிஸ்க் இருக்கோ அது ரிஸ்கில் தான் போடுவான். அதனால வந்து இவனுக்கு வந்து ஃப்ளாட்டர் இன்டிஃபரன்ஸ்க்கு யாருக்கு ஸ்டீப்பராக யாருக்கு இருக்கும், ஸ்டீப்பராக வந்து ரிஸ்க் அவர்ஸ் வச்சிருக்கவனுக்கு இருக்கும். ஓகேவா, ஃப்ளாட்டரா யாருக்கு இருக்கும், லெஸ் ரிஸ்க் கவர்ஸ் வச்சிருக்கோம். ஓகேவா, ரிஸ்க் சீக்கிங்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகே, we can calculate population variance. நமக்கு தெரிஞ்ச அதே வேரியன்ஸ் எப்படி சொல்லுவாங்க, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர் தான் வேரியன்ஸ் சொல்லுவாங்க. we know that return for the period t and the total number of periods t and the mean of the population distribution. So variance வந்து பார்த்தீங்கன்னா standard deviation square equal to summation of return minus populations distribution, total population distributions அதில் ஸ்கொயர் divided by t. ஃபார்முலா மட்டும் மாற்றி வச்சிருக்காங்க. அதே தான். ஓகே, மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றி வச்சிருக்காங்க. பாப்புலர் வேரியேஷன் வந்து டோட்டல் ஆஃப் சம்மேஷன் ஆஃப் ஆர்டி மைனஸ் டோட்டல் பாப்புலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்கு. அதை ஸ்கொயர் பண்ணி டிவைடட் பை டி. ஏன் ஸ்கொயர் பண்ணாங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேரியன்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணுறாங்க, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்கொயர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, in finance we typically analyze only sample of return so that sample variance applies instead. Sample variance எப்படி பண்ணோம்னா return of t minus r barன்றது வந்து மீன் x minus x bar divided by இது வரும் அப்படின்ட்டு. கோவேரியன்ஸ் மெஷர்ஸ் சாம்பிள் வேரியன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. சாம்பிள் வேரியன்ஸ் வந்து s ஸ்கொயர் அப்படின்றது போட்டோம்னா வேரியன்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்கொயர். ஸோ வேரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ரூட் போட்டால் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் standard deviation. Covariance measures the extent to which two variables move together over time. Positive covariance means variable that is rates of returns on two stocks tend to move together. ஒரே மாதிரி மூவ் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து பாசிட்டிவ் கோவேரியன்ஸ். நெகட்டிவ் கோவேரியன்ஸ் மீன்ஸ் that the two variables tend to move in opposite directions. வேறு டைரக்ஷன்ஸில் மூவ் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து நெகட்டிவ் கோவேரியன்ஸ். கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ மீன்ஸ் பாசிட்டிவ் பார்த்தா பாசிட்டிவ்னு என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரே மாதிரி மூவ் பண்ணுவாங்க, same direction, move together. Negative na opposite direction. RT minus okay, RT minus இன்கேஸ் உங்கள் ரிட்டர்ன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படியே இருந்துச்சுன்னா டேரெக்டாக வந்து ஆர் மைனஸ் அந்த ஆரில் இருக்க டோட்டல் மீன் எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணி டிவைட் பை டி மைனஸ் 1 அப்படிங்கிறத போட்டுக்கலாம். இன்கேஸ் அவன் பாப்புலேஷன் கொடுத்தாங்க, மீன் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டோட்டல் பாப்புலேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா ஆர் மைனஸ் யூ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டி. இதுலேயே ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது, ஆனால் கீழே டி மைனஸ் 1 வருது. பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸ் சாம்பிள் வேரியன்ஸ் ஒரு எஸ் ஸ்கொயர், அதுலேருந்து மைனஸ் 1 அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. RT minus R square மைனஸ் தான் வருது, இங்கே மைனஸ் தான் வருது. யூன்றது மீன் ஆர்டின்றது we know the return for the period. இந்த பீரியடுக்கு உள்ள ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிறது டி வந்து டோட்டல் நம்பர் T of periods, total number of T of periods, total numbers தான் இருக்குது. ஆக கீழே மைனஸ்
Okay, done. Correlation is standardized measure of co-movement that is bounded by +1 and -1. ஓகே, காரிலேஷன் வந்து +1 ஆர் -1. காரிலேஷன் அது எப்பவுமே இப்படி தான் வரும், +1 ஆர் -1 தான் வரும், +1 ஆர் -1 இது மட்டும் தான் வரும். ஸோ இப்போ இதுக்குன்னா அவங்க போடுறாங்க காரிலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரிலேஷன் P அப்படின்னு போடுறாங்க, Pன்னு போடுறாங்க. கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் 1 and 2 டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் 1 into ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் 2. சரியா? கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் 1 and 2 ரெண்டுத்துக்கும் கோவேரியன்ஸ் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் 1 into ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் 2. Standard deviation of 1 into standard deviation of 2. Okay. The standard deviation of returns for the portfolio of 2 risky assets is calculated as follows. ரெண்டு பேர்த்தோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய ஃபார்முலா ஒன்று படிச்சிருக்கோம். நத்திங் பட் அந்த A² + B² + 2AB அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலா நம்ம படிச்சிருக்கோம். நத்திங் பட் A² அப்படின்றது weighted of 1 into standard deviation of 1 the whole square plus weighted of 2 into standard deviation of 2 the whole square, 2 into weight of 1 into weight of 2. அப்புறம் கோவேரியன்ஸும் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து திரும்ப weight of 1 weight of 2 standard deviation square வந்து போட்டுக்கலாம். எனிதிங் இஸ் பாசிபிள். அவங்க என்ன பண்ணால் கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் 1 and 2 into standard deviation of 1 into standard deviation of 2. அதுக்கு எது ஒரு ரிவர்ஸ் ஃபார்முலா ஒன்று இருக்குது, எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை. ரெண்டு ஒருத்தன் வச்சுருக்கோம். The greatest portfolio risk will result when the asset returns are perfectly positively correlated. Greatest portfolio risk வந்து result when the asset returns are perfectly positively correlated. பாசிட்டிவாக கோரிலேட் ஆச்சு அப்படியே இருந்துச்சுன்னா வந்துடும். As the correlation decreases from +1 to -1, portfolio risk decreases. The lower the correlation of asset returns, greater risk reduction, diversification. இது வார்த்தை ஆக்சுவலாக. ஸோ டைவர்சிஃபிகேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, the lower the correlation of assets, எந்த அளவுக்கு கம்மியாக இருக்கோ the greater risk reduction, அதாவது டைவர்சிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும். பெனிஃபிட் த காம்பினேஷன் ஆஃப் அசட்ஸ் இன் போர்ட்ஃபோலியோ. ஸோ எந்த அளவுக்கு உனக்கு நெகட்டிவாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து உனக்கு வந்து நல்லா இருக்குது, பெனிஃபிட் இருக்கும். உனக்கு காம்பினேஷன் ஆஃப் அசட் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு இருக்கும். இந்த லோவர் த காரிலேஷன் ஆஃப் அசட் அசட் ரிட்டர்ன், அந்த காரிலேஷன் எந்த அளவுக்கு உனக்கு லோவராக இருக்கோ the greater risk reduction வந்து கிரேட்டராக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ காரிலேஷன் லோவராக இருந்துச்சுன்னா உனக்கு ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் லோவராக இருக்கும், ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் ஹையாக இருக்கும். ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் ஹையாக இருக்கிறதுனால உனக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் அப்படின்றது தான் டைவர்சிஃபிகேஷன். ஸோ எந்த அளவுக்கு உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ டைவர்சிஃபைடாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். For each level of expected portfolio return, the portfolio that has the least risk is known as minimum variance. Okay, each level of expected portfolio return, ஒரு expected portfolio return, the portfolio that has the least risk எது இருக்கோ அதான் minimum variance portfolio. Together taken, these portfolios form a line called minimum variance frontier. Minimum variance frontier. Minimum variance frontier. Minimum variance. மினிமம் வேரியன்ஸ் ஃப்ரண்டியர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, லீஸ்ட் ரிஸ்க் எது இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துப்பாங்க, அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணோம் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அதான் மினிமம் வேரியன்ஸ் ஃப்ரண்டியர்னு சொல்லுவாங்க. லீஸ்ட் ரிஸ்க் on a risk versus graph, the one risky portfolio that is farthest to the left has the least risk, also known as global minimum variance portfolio. Global minimum variance portfolio on a risk versus return. ரிஸ்க்குக்கும் ரிட்டனுக்கும் ஒரு கிராஃப் போட்டோம்னா the one risky portfolio that is farthest to the left, எது வந்து ரொம்ப லெஃப்ட்டில் இருக்கோ லீஸ்ட் ரிஸ்க், எதில் வந்து உங்களுக்கு லீஸ்ட்டாக ரிஸ்க் இருக்கோ அது கால்டு வந்து குளோபல் மினிமம் வேரியன்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோ. லீஸ்ட் ரிஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீஸ்ட் ரிஸ்க் எதில் வரும், குளோபல்
minimum variance portfolio. Global minimum variance portfolio. These portfolios that are the greatest expected return for each level of risk made of the efficient frontier. The efficient frontier coincides with the top portion of the minimum variable frontier. The risk covers investors who only choose a portfolio that is lies on the efficient frontier. So efficient frontier என்னன்னா எது minimum variance frontier டாப்ல இருக்கும், இது டாப் ஆஃப் minimum variance frontier தான் வந்து efficient frontier. இந்த எஃபிஷியன்ட் ஃப்ரண்டியர் தான் வந்து ஃப்ரான்டியர் டாப் ஆஃப் மினிமம் வேரியன்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோ எஃபிஷியன்ட் ஃப்ரான்டியர் அதான் வந்து எஃபிஷியன்ட் ஃப்ரான்டியர். ஓகே, இது வந்து யார் சூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரிஸ்க் அவர்ஸ். அதான் யார் ரிஸ்க் எடுக்கவே மாட்டாங்க அப்படிங்கிறவன் எதில் எடுப்பானா இந்த மினிமம் போர்ட்ஃபோலியோலே எது டாப்பாக இருக்கோ அந்த டாப்பில் இருக்க எஃபிஷியன்ட் ஃப்ரண்டியர். குட் நோன் ஃபயராக படிக்கிங்க ப்ரோ. ஃபயர் தேவையில்லையா ப்ரோ? நிறைய இருக்குதுல. அவனுமே சரி 10 மணி நேரத்தில் முடிச்சிடலாம்லாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா இட்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் டு பி கவர்ட். ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி பார்ப்போம். 5 நாள் இருக்கேன். Liquidity is most likely a concern for emerging market stocks, high quality corporate bonds, US treasuries. Which of the following asset classes has historically had the highest returns and standard deviation of returns? Which of the following asset classes historically had the highest returns எதில் இருக்குது, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எதில் இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டு. ஓகேவா, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்துட்டாங்க, ரிட்டர்ன்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க. ஜாமெட்ரிக் மீன் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்குது. இதான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ரிஸ்க்குன்னு வச்சுக்கோ, இது ரிட்டர்ன் வச்சுக்கோ. ஓகேவா, இது என்ன கேட்குறாங்க இப்போது அதுதான் ஹிஸ்டாரிக்கலி ஹையஸ்ட் ரிட்டர்ன் எதில் இருக்குது அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் எதில் வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இதுதான் ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் தான் இருக்குது. ஓகே, 4 இருக்குது, 2 இருக்குது. ட்ரெஷரி பாண்ட்ஸ் 3.4, 3.1 இருக்குது. அப்புறம் லாங் டேர்ம் கார்பரேட் பாண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6.1, 8.3 இருக்குது. Geometric mean average annual return, annualized monthly. Okay. Liquidity is more likely a concern for emerging market stocks, high quality corporate bonds, US treasuries. Liquidity இதில் வந்து அதிகமாக இருக்கும். மார்க்கெட் ஸ்டாக்ஸ் இல்லை அந்த ரீசனில் ஹை குவாலிட்டி கார்பரேட் பாண்ட்ஸ், யூஎஸ் ட்ரெஷரிஸில் கூட உனக்கு லிக்விடிட்டி வந்துடும். பட் ஹை குவான்டிட்டி வரும். ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டில் ஹிஸ்டாரிக்கலி அந்த ஹையஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் தான் வந்து ஹையஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு ரிஸ்க்குமே அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹையாக இருக்குது. லிக்விடிட்டி வந்து எதில் மார்க்குன்னா எமர்ஜிங் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ். லிக்விடிட்டி இஸ் மோஸ்ட் லைக்லி a concern for emerging stock, most likely a concern for emerging stock markets. Liquidity can be a concern for emerging stock markets and for securities that trade infrequently, such as low quality corporate bonds. US treasuries exhibit high degrees of liquidity. US treasury வந்து high degree of liquidity இருக்குது US treasury கிட்ட. ஆனால் வந்து லிக்விடிட்டி எமர்ஜிங் மார்க்கெட் ஸ்டாக்ஸ், எமர்ஜிங்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ குவாலிட்டி கார்பரேட் பாண்ட்ஸ் மாதிரி வந்துருச்சுன்னா விச் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ட்ரேட் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் தான் எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ஸை கொடுப்பாங்க. அப்படி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு லிக்விடிட்டி வில் பி a ப்ராப்ளம். Liquidity will be okay. Next, small cap stocks are the highest annual return. Standard deviation of returns over time. Large cap stocks and bonds have historically had lower risk and returns than small cap. லார்ஜ் கேப் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. இல்லை 3 லார்ஜ் கேப் வந்து 3மே வந்து ரிஸ்க்கும் ரிட்டர்னும் சரி கம்மியாக தான் இருக்குது. அதனால் அது எடுத்துக்கல நம்ம அங்கே தான் கேட்கணும்.
Which of the following statements about risk averse investors is most accurate? எது கரெக்டாக இருக்கும்? Seeks of investment with minimum risk while return is not a major consideration. Will take additional investment risk if sufficiently compensated. ஏன்னா வந்து ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டானா கிடையாது, நீ எனக்கு அதுக்கேற்ற ரிட்டர்ன் கொடுத்தனா நான் எடுத்துப்பேன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இது கொடுத்துருக்கான். இட்ஸ் மோஸ்ட் அக்யூரேட் கேட்கலாம், மேபி பி இருக்க சான்சஸ் இருக்கு. த கேபிட்டல் அலோகேஷன் லைன் இஸ் a லைன் ஃப்ரம் த ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரிட்டர்ன் த்ரூ த global maximum return portfolio, optimal risky portfolio, global minimum variance portfolio. நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம். global minimum variance portfolio லைக் எப்படின்னா எல்லாத்தையும் எல்லா மினிமம்னு ஆட் பண்ணி எது லீஸ்ட் ரிஸ்க் இருக்கோ அதை தான் எடுத்துப்பாங்க. ரிஸ்க் வர்சஸ் ரிட்டர்ன் கேப், ஒன் ரிஸ்கி போர்ட்ஃபோலியோ தட் இஸ் ஃபாரஸ்ட் டு த லெஃப்ட், எது ஃபாரஸ்ட் டு த லெஃப்ட் இருக்கோ குளோபல் மினிமம் வேரியன்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோ. 1B 2C 1B அடுத்ததும் 2B தான் போட்டுருக்கோம். optimal risk portfolio. So risk averse investors, okay, adhu theriyum. Investors optimal portfolio will lie somewhere on the capital allocation line, which begins at the risk free asset and runs through the optimal risky portfolio. Investors optimal portfolio will lie somewhere on the capital allocation line. அதாவது அந்த லைனில் தான் இருக்கும். யார் இன்வெஸ்டர்ஸோட ஆப்டிமல் போர்ட்ஃபோலியோ வந்து அந்த லைனில் தான் இருக்கும். விச் பிகின்ஸ் அட் த ரிஸ்க் ஃப்ரீ அசெட் அண்ட் ரன்ஸ் த்ரூ த ஆப்டிமல் ரிஸ்கி போர்ட்ஃபோலியோ. இந்த லைன் தான் இருக்க ஒரு மெலிசான கோடு, சரியா, மெலிசான கோடு, அதுதான் வந்து ரிஸ்க், அதுதான் அந்த லைன். அந்த லைன் தான் ரிஸ்க் ஃப்ரீ அசெட்டோட முடியுது. இந்த லைனுக்கு மேலே நீ ட்ராவல் பண்ணுவீங்க, அங்கே தான் உனக்கு வந்து ஆப்டிமல் ரிஸ்க் போர்ட்ஃபோலியோ வருது. ஓகே, ஹலோ தேங்க்ஸ்டா. சரி, எனக்கு இது புக் வேண்டாம். ஏஎஃப்எம் ஃபார்முலா புக் மாதிரி ஒன்று எழுதி கொடுத்துருந்தேன், நான் தேடி பார்த்தேன், இதில் இல்லையா சார்? அப்படியா? சரி, நான் பார்க்குறேன், உங்கள்கிட்ட தேடி பார்க்குறேன். இவ்வளோ நாள் படிக்கலண்ணா, நல்லா படிக்க போகிறேன். சரி, நான் பார்க்குறேன், என் வீட்டில் தான் எங்கேயாவது பார்க்கணும், தேடி பார்க்குறேன். சரி, எஃப்ஆர் தேவைப்படாது எனக்கு, சும்மா அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை, பார்க்குறேன். சரி, ஓகேடா, தேடி பார்க்குறேன். ஓகேடா, பார்ப்போம். ஆச்சா இல்லையானே தெரியல. டெஸ்டிங் பார்த்துட்டு மட்டும் வந்து, ஏன்னா இதில் ஃபார்முலாஸ்லாம் அதே ஃபார்முலா தான், என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்க வேர்டிங்ஸ்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. கண்டுபிடிச்சிட்டோம்.
எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம கைப்பட ஒரு நோட்ஸ் எழுதி அந்த நோட்ஸ் எழுதி படிக்கிறது தான் நல்லா இருக்கு. ஏடா கூடமா கொடுத்துருக்காங்க ஏடா. ஆனால் ஃபார்முலா என்னமோ ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனால் பிஏ கோவேரியன் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனுக்கு எதுவும் கொடுத்துருக்கான், சிம்பிள்ஸ் நான் வேற வரல. எஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் வந்து ஆவரேஜ் ரிட்டர்ன் இயர் வைஸ் கொடுத்தாங்க. எக்ஸ்பெக்ட் ரிட்டர்ன் இயர் வைஸ் கொடுத்தாங்க. எல்லா இயர் வைஸ் ஆக்டிவ் டிவைட் பை 2 சிம்பிளாக எடுத்து போட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ எப்பவுமே வந்து பாப்புலேஷன் அவங்க கொடுப்பாங்க. பாப்புலேஷன் அப்படி கொடுக்கல அப்படியே இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவலாக பிடிச்சிட்டு எல்லாத்தையும் 0.5 3 கொடுத்தோம்னா 0.33 டிவைட் பை 2 என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை எடுத்து அப்படியே எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் வந்து எக்ஸ் பார், அதாவது எக்ஸ் இன்ட்டு பாப்புலேஷன் எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாங்க அது இன்ட்டு பாப்புலேஷன் கொடுத்து எக்ஸ்பெக்டட். ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அப்படிங்கிற ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, பி கொடுத்துருப்பாங்க, எக்ஸ் பார் கொடுத்துருப்பாங்க. எக்ஸ் பார் எப்படி கண்டுபிடிப்போம், எக்ஸ் இருக்கும் அதாவது அப்படியே போட்டு எக்ஸ் பார் கண்டுபிடிக்கலாம். தட் இஸ் நத்திங் பட் சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை என். அப்புறம் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் பி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் த ஹோல் ஸ்கொயர். இதுதான் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இங்கே உயிரியே எடுத்துக்காங்க பி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் த ஹோல் ஸ்கொயர். வேரியன்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் தான் கண்டுபிடிச்சோம், அதோட ஹோல் ஸ்கொயர் அதோட ஸ்கொயர் போட்டுருக்காங்க. இல்லை வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், அது கண்டுபிடிச்சி ரூட் போட்டாலும் உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சோம். Actual return of portfolio D1 plus P1 divided by P0 minus 1. So D1 at the dividend வந்திருக்கும் plus portfolio at the end divided by beginning minus 1. அது போட்டுக்கலாம். கோவேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு கொடுத்துருக்கோம், ப்ராபபிலிட்டி இருக்கும். அப்புறம் ஒன்று ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு பி ஒய் இன்ட்டு பின்னு போட்டால் எக்ஸ் பார் ஒய் பார் டோட்டல் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஒய் மைனஸ் ஒய் பார், அப்புறம் பி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் பார். ஓகேவா, இது மாதிரி நம்ம போட்டோம்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம். இதுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது, வேரியன்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் இன்ட்டு பீட்டா ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு பீட்டா ஆஃப் ஒய். பீட்டா அளவுக்கு போட அவ்வளோ தூரம் போட்டாங்க. காரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் ஒய். ஓகேவா, ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு ஒன்று கண்டுபிடிக்கும், ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் ஒய் கண்டுபிடிக்கும். மேலே போட்டப்போ எக்ஸ் பி எக்ஸ் பார் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் பி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர். இதே மாதிரி ஒய்க்கு கண்டுபிடிக்கணும், ஒய் பி ஒய் பார் ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர். கோவேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்க தெரியும், எக்ஸ் ஒய் பி எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் அப்புறம் ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் பி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஒய் மைனஸ் ஒய் பார். ஓகேவா, ஓகே. காரிலேஷன் நம்ம பார்த்தோம், +1 வந்தால் மோர் ரிஸ்கி, பாசிட்டிவ் வந்தால் மோர் ரிஸ்கி, நெகட்டிவ் வந்தால் லெஸ் ரிஸ்கி. பிகாஸ் ஆஃப் டைவர்சிஃபிகேஷன். இது டைவர்சிஃபிகேஷனால உங்களுக்கு +1 வந்தால் இட்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்ட் காரிலேஷன். +1 டைவர்சிஃபிகேஷன் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இட்ஸ் அ பர்ஃபெக்ட் காரிலேஷன். கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். டைவர்சிஃபிகேஷன் இருந்துச்சு, அதான் நம்ம படித்தோம். நெக்ஸ்ட் கம்பைன்ட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் 2 or more செக்யூரிட்டிஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் ஆட் பண்ணி டோட்டல் வெயிட்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ண அப்படியே இருந்துச்சுன்னா கண்டுபிடிச்சலாம். ஸோ risk of x into weight of x plus risk of y into weight of y plus risk of z into weight of z. அது போட்டால் weighted average கண்டுபிடிச்சலாம். ஸோ அமௌண்ட் வெயிட் ரிட்டர்ன் into weight கண்டுபிடிக்கும் 2a into a1 2a into a. ஓகே, டோட்டல் அமௌண்ட் ஆட் பண்ணி டோட்டல் அமௌண்ட் into weight மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சலாம். ஹையர் த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஹையர் த ரிஸ்க், லோவர் த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் லோவர் த ரிஸ்க். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை கொடுப்பாங்க கண்டுபிடிச்சா அது ஹையர் த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனாக ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்கும், லோவர் த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனாக ரிஸ்க் கம்மியாக இருக்கும். வேரியன்ஸ் சிம்பிள் ஆவரேஜில் போட்டால் ஆல்வேஸ் டிவைட் பை சச் சிம்பிள் ஆவரேஜ். இப்போது வேரியன்ஸ் வந்து சிம்பிள் ஆவரேஜ் மேலே வந்து நீ அந்த எக்ஸ் பார் கண்டுபிடிக்கலாம், அந்த எக்ஸ் பார் வந்து நீ சிம்பிள் ஆவரேஜ் மூலிமா கண்டுபிடிச்சோன்னா வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இன்னும் சிம்பிள் ஆவரேஜ் தான் டிவைட் பண்ணுவாங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் பர்சன்டேஜில் இருந்தால் அது அப்படியே போடும். டோன்ட் புட் 0.1, ஆல்வேஸ் புட் 10%. இது முக்கியமான பாயிண்ட். ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வந்து அவங்க பர்சன்டேஜில் கொடுத்தாங்க. நார்மலாக நம்ம என்ன எல்லா பர்சன்டேஜும் பாயிண்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணி மல்டிபிள் பண்ணுவோம். ஆனால் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கொடுத்தா அது அப்படியே 10% போடணும். நெக்ஸ்ட் கம்பைன்ட் ரிஸ்க். இதுதான் நான் வந்து a² + b² சொன்னேன். நத்திங் பட் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் x into weighted of x the whole square plus standard deviation of y into weighted of y the whole square 2 into standard deviation of x standard deviation of y into weight of x into weight of y into correlation. Correlation தான் நம்ம ஃபார்முலா போடுறோம். கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் x divided by standard deviation of x into standard deviation. Standard deviation x கண்டுபிடிக்கிறதா x p அந்த ஃபார்முலா பார்த்து கோவேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த லென்த்தி ஃபார்முலா ஒன்று இருந்துச்சு. ஓகேவா, டன்.
கார்லேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. +1 - 1 டேரெக்டாக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. டைவர்சிஃபிகேஷன் இருக்குது, இட்ஸ் மோர் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா, +1 வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் x இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் நடுவில் ப்ளஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் y இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் y இன்ட்டு வெயிட் ஆஃப் y. இது வெயிட் போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? டன். இந்த அளவுக்கு போகல. இதில் புதுக்கி இதில் வச்சு சம் வச்சு இதில் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். கால்குலேட்டிங் மீன் ரிட்டர்ன் வேரியன்ஸ், ரிட்டர்ன் கோவேரியன்ஸ் அண்ட் கோரிலேஷன். ஓகே, அப்படியே இதே சம் அப்படியே எக்ஸாம்பிள் கேட்டால் இன்டூ 10 போட்டு மார்க்ஸ் கொடுத்து போயிட்டே இருக்கும். இதுதான் அதிகபட்ச சம்னு நினைக்கிறேன் போர்ட்ஃபோலியோ வச்சுக்கிறது. இதுக்கப்புறம் வந்து பிளானிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டாங்க. போர்ட்ஃபோலியோ ரிஸ்க் அண்ட் பார்ட் 2 இருக்குது. சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க், பீட்டா, சிஏபிஎம், எஸ்எம்எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் போர்ட்ஃபோலியோ போயிட்டாங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு, காக்னிட்டிவ் எரர்ஸ் அண்ட் எமோஷனல் பயாசஸ்லாம் இருக்குது. இன்ட்ரடக்ஷன் டு ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். இந்த பீட்டா சிஏபிஎம் தான் உங்களுக்கு ஹையஸ்ட்டாக கேள்வி கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்எஃப் ப்ளஸ் பீட்டா இன்டூ ஆர்எஃப் தான் அதிகபட்சமாக இருக்கும். நம்புவோம் அதற்கே பார்க்கணும். இயர் 1 2 3 given 3 years percentage of returns of asset returns கொடுத்துறாங்க. asset A கொடுத்துறாங்க, B கொடுத்துறாங்க. following returns calculate the mean return, sample standard deviation, அப்புறம் sample covariance and correlation of returns. ஃபர்ஸ்ட் மீன் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? மீன்னா 3 வருஷம் கொடுத்துட்டாங்க, 3 ரிட்டர்ன் கொடுத்துருவாங்க. அப்போ 5 - 2 வந்து 5 - 2 3 3 + 12 வந்து 15 15 divided by 3 is 5%. 7 - 4 வந்து 3 3 + 18 3 + 18 21 divided by 3 is 7. நம்ம மீன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நம்ம ஃபார்முலா என்னது? எக்ஸ் பி எக்ஸ் பாரு, அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பாரு பி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார். கரெக்டாக இங்கே எக்ஸுன்றது தான். இது வந்து ஏக்கு போகும். எக்ஸ் வந்து 5 - 2 12. ப்ராபபிலிட்டி வந்து எல்லாமே காமன் தான். ஸோ நம்மளுக்கு இது தேவையில்லை. எக்ஸ் பார் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? அதுதான் வந்து 5ன்னு கண்டுபிடிச்சோம். 5 - 5 x - x பார் வந்து 5 - 5 வந்து 0, -2 - 5 வந்து -7, 12 - 5 வந்து 7. நார்மலாக x - x பார் கால்குலேட் பண்ணால் ஆன்சர் 0 தான் வரணும். கரெக்டான டைரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகும். ப்ராபபிலிட்டி இன்ட்டு x - x பார் இது வந்து ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். x - x பார் 7 × 7 வந்து 49 minus plus 49 இது
அனலைஸ் பண்ணுவோன்னா இங்கே வந்து n மைனஸ் ஒன் போட்டுருக்காங்க. n மைனஸ் ஒன் போட்டு ஏதாவது சம் போடும்போது ஏதாவது நாளைக்கு வந்துச்சுன்னா நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். மேலே இருக்குது கரெக்டு தான். 49 7%, 121 7%. ஸோ கோவேரியன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் y மைனஸ் ஒன் பார் ப்ளஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் மைனஸ் y போயிருக்காங்க. ஸோ கோவேரியன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார். ஸோ 5 மைனஸ் 5 அப்புறம் 7 மைனஸ் 7 மைனஸ் 2 மைனஸ் 5 அப்புறம் வந்து 12 மைனஸ் 5 18 மைனஸ் 7 எல்லாம் கொஞ்சம் ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும். டிவைட் பை n மைனஸ் 2 டிவைட் பை n மைனஸ் 1 பார்த்தீங்கன்னா 77. கார்லேஷன் ஆஃப் அசட் வந்து 77 பை 1. ஓகே, இந்த எக்ஸாம்பிள் டிஃபரன்ஸ் அப்போ வந்து பர்ஃபெக்ட்லி பாசிட்டிவ்லி கரெக்ட். பாசிட்டிவ்லி கரெக்ட்னா பாசிட்டிவ்லி கரெக்ட். ஸோ கீழே வந்து நீங்கள் சொன்ன n மைனஸ் 1 denominator n minus 1 ignore probability. Okay, integrate portfolio management. A portfolio 30% invested in stocks that have a standard deviation of 20, so 30k 20, and 70% invested in bonds that have a standard deviation of 12%. Okay, the correlation of bonds with the stock returns is 60%. So correlation is 1.6. CORR is 0.66. What is the standard deviation of portfolio returns? What would be if stock and bonds were perfectly correlated, perfectly in a plus 1? Okay, perfectly no, it's a plus 1. Yes, perfectly no, it's a plus 1. Negatively it's a minus 1. So வந்து standard deviation வந்துச்சுன்னா root of 0.3 weight square minus weight square minus plus 17 into 2% weight square is 0.3 into 0.7 into 0.6 the stocks are really perfect for the popular standard deviation of simply the calculator perfectly correlated with the percentage. The character would be 1.3 20% plus 0.7 20%. Weighted average of assets of calculation. Standard deviation website pen and standard deviation website pen and solve பண்ணுறேன். In a 5-year period, the annual returns of the investments வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 minus 3 minus 4 2 6. Standard deviation of the annual returns on இதோட standard deviation கேட்குறாங்க. ஓகேவா, இதை கண்டுபிடிச்சுன்னா மாஸ் 5 minus 3 minus 4 5 minus 3 5 minus 3 minus 4 plus 2 plus 6 6 தான் வருது. ஸோ எனக்கு எக்ஸ் பார் வந்து 6 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் 6 பார் போட்டால் எக்ஸ் மைனஸ் 6 பார் 5 minus 6 minus 1 minus 3 minus 6 minus 9 minus 4 minus 6 minus 10 2 minus 6 minus 4 6 minus 6 0. இதெல்லாத்தையும் போட்டு minus 1 minus 1 minus 6 minus 1 minus 5 minus 2 minus 4. ஓகே, இது வந்து எக்ஸ் மைனஸ் 6 பார். இதெல்லாம் ஸ்கொயர் பண்ணு 1 81 100 16 0. ஓகேவா, 1 81 82 82 plus 116 198 198 divided by 4
49.5 இதான் வேரியன்ஸ். அப்போது ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனாக ரூட் போடணும். root of 49.5 is equal to 7.03. Okay. A measure of how returns of two risky assets move in relation to a measure of how returns of two risky assets move in relation to each other is the risk of a measure of how two risky returns move in relation to in relation to each other. Two risky assets move on covariance. And risky assets move on covariance is a co-movement of the returns of two assets, linked assets returns, and how well the returns of two risky assets move together. Range and standard deviation measures of dispersion and measure risk are not how assets move together. Assets move together and covariance. அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனும் சரி ரேஞ்சும் சரி இது ரெண்டும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிஸ்பர்ஷன் சொல்கிறாங்க. டிஸ்பர்ஷன் அண்ட் மெஷர் ரிஸ்க்னு சொல்கிறாங்க. Which of the following statements about correlation is least accurate? இது least accurate இருக்குன்னு சொல்றாங்க. So diversification reduces risk when correlation is less than +1. Diversification reduces risk. Correct. Diversification reduces risk. Okay. If correlation coefficient is 0, the zero variance portfolio can be constructed. A lower correlation coefficient கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா greater the potential benefit from diversification.
இது கரெக்ட் தான். இதுவும் 3B. Okay, zero covariance portfolio can be constructed if the correlation coefficient between assets is -1. Zero covariance எப்படி பார்ப்பேன்? Zero variance portfolio வந்து எப்போ கண்டுபிடிப்பேன்னா, if the correlation coefficient இது correlation coefficient இது பார்த்தீங்கன்னா -1 இருக்கும். Diversification benefits can be had when correlation is +1. Diversification எப்போ வரும்னா +1 இருக்கும். Diversification எப்போ வரும்னா +1 இருக்கும். And the lower the correlation, greater the expected benefits. Lower the correlation, greater the expected benefits. Lower correlation, greater the benefits. Next, the variance of the returns வந்து கொடுத்துட்டாங்க 0.9 stock A. So A B இருக்கு, வேரியன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸ்டாக் ஏ வந்து 0.04, அப்புறம் இல்லை ஸ்டாக் ஏ வந்து 9, ஸ்டாக் பி தான் 0.04. வேரியன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் இதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ வேரியன்ஸ் கொடுத்தா ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் அப்படியே ரூட் எடுத்துக்கலாம். 0.09 ரூட்னா 0.03, 0.3, இப்போ இது 0.2. the covariance between the returns வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6. covariance கொடுத்தாங்க. covariance வந்து A and B ஓகேனா 0.006. the correlation between the returns A and B, correlation வந்து covariance of AB divided by standard deviation of A, standard deviation of B. அதான் கண்டுபிடிச்ச covariance வந்து 0.006 divided by standard deviation வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.3 into 0.2 போட்டோம்னா 0.3 into 0.2, 0.06. So 0.006 divided by 0.06% is equal to 10%. அதுதான் friends. Yes, அதுதான் answer. Portfolio was created by investing 25% of the funds in the asset A. Okay, weight கொடுத்துட்டாங்க. So weight, standard deviation, இது A, weight 25%, standard deviation 15%. அதே மாதிரி பேலன்ஸ் வந்து 75%, weighted average 10. correlation வந்து -0.75. வாட் இஸ் த போர்ட்ஃபோலியோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கேட்குறாங்க. பெரிய சம் வாட் இது இல்லை. weighted of A 0.25 whole square into 0.15 the whole square plus 0.75 the whole square plus 0.1 the whole square plus 2 into 0.25 into 0.75 into 0.15 into 0.10 into minus 0.75. 0.25 into minus 0.25 into 0.15 into 0.75 into 0.1 into yes into 0.25 0.75 into 0.15 into 0.1 into then yes not 0.01125. this is the variance. இப்போ எதுக்கு நம்ம ரூட் எடுத்தா ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் okay. total plus okay minus கொடுத்தீங்கன்னா
Calculate two risky assets have returns variances of 0.0625 return variances கொடுத்துருவாங்க respectively. The asset standard deviation of the returns வந்து 25% 18% கொடுத்துருவாங்க. Calculate the variances and standard deviation of the portfolio of an equal weighted portfolio of the two assets when correlation வந்து டிஃப்ரெண்டாக கொடுத்துருவாங்க. correlation டிஃப்ரெண்டாக இருந்தால் என்னென்ன வரும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து வெயிட்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து +1 கண்டுபிடிக்கலாம். ஸ்டாண்டர்ட் போர்ட்ஃபோலியோ வேரியன்ஸ் வந்து 1 இருந்தால் நம்ம மெத்தட் பர்ஃபெக்ட்லி கோஆர்டினேட்டட். ஸோ அதுக்கு பெரிய ஃபார்முலா போட தேவையில்ல, டைரக்ட் ஃபார்முலாவே போட்டுக்கலாம். டைரக்ட் ஃபார்முலா போட்டிங்கன்னா 0.5 × 25%, அப்புறம் திரும்ப 0.5 × 18%. 21.5ன்றது வந்து ரூட்டு போடல. ஸோ அதனால் வந்து இட்ஸ் வந்து so 0.5 square into 0.25 square plus into 25 square plus 2 into 0.5 into 0.5 into 0.8 this இதான் வந்து ரூட் போட்டிங்கன்னா 21.5 சூப்பராக இருக்கும். Mutual information means work variance and correlation is least accurate. Least accurate கரெக்டும் தெரியணும், least accurate. Zero covariance plus Thanks for Ritesh. Zero covariance implies there is no linear relationship between returns on two assets. Zero covariance no linear relationship between the returns on two assets. If two assets have perfect negative correlations, ரெண்டுத்துக்கும் வந்து negative correlation இருக்கு. The variance of returns to the portfolio that consists of these two assets will equal 0. ரெண்டுத்துக்கும் variance equal 0.
The covariance of two stock portfolios is equal to the correlation coefficient times the standard deviation of one stock of return standard deviation. இது ரொம்ப கரெக்ட். சி கரெக்ட். கண்டிப்பாக சி இல்லை. If two assets are perfect negative correlation, variances of returns of the variance 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 of the portfolio that consists of these two assets will equal 0. Zero covariance implies no linear relationship between. I think B தான் நினைக்கிறேன். The correlation of return between two assets is -1. The set of possible portfolio return combination two straight lines. A portfolio of these two assets will have a positive returns variance unless the portfolio weights are those that minimize the portfolio variance. Sorry. Covariance is equal to the correlation coefficient multiplied by the product. I formula. Which of the following available portfolios most likely to fall below the efficient frontier? Efficient frontier நம்ம படிச்ச ஞாபகம் இருக்கா? மினிமம் போர்ட்ஃபோலியோல எது பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அதுதான் எடுத்துப்பாங்க. இதில் வந்து இதில் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் 14 22 16. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? அப்போ இந்த ரிஸ்க்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எடுக்குவாங்க ஏ பி அண்ட் சி. அப்போ இது அப்படியே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோன்னா 14 தான் எடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஆனால் 7க்கு 14, 9க்கு 26, 12க்கு 22 இருக்கு. These portfolios have the greatest expected return. For each level of risk made up the efficient frontier. Efficient frontier coincides with the top portion of the minimum variance portfolio. Okay, variance. Minimum variance portfolio. Standard deviation இருக்கு. Standard deviation வந்து 14% இருந்துச்சுன்னா அப்போ இதுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா இதுக்கு 14க்கு ரூட் எடுத்தோம்னீங்க எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் இருக்கு, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இருக்கு, ரிட்டர்ன் இருக்கு, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இருக்கு. ஸோ வேரியன்ஸ் பக்கத்தில் போட்டோம்னா 14க்கு ரூட் எடுத்தோம் 3.74, 26க்கு ரூட் எடுத்தோம் 5.09, 22க்கு ரூட் எடுத்தோம் 4.69. சரியா? இதுதான் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இல்லை மினிமம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு செகண்டு லாஸ்ட். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ரிஸ்க் அதிகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் உங்களுக்கு ரிஸ்க் இருக்கும். ஸோ பி தான் ஒரு ஆன்சர். Portfolio B must be the portfolio that falls below the Markowitz efficiency frontier. Okay, because there is a portfolio C that offers a higher return and the lower risk. Higher return and the lower risk. Higher return and the lower risk. Returns அதிகமாக இருக்குது, கொஞ்சம் லோவராக இருக்குது. இதில் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது. ஆனால் அந்த 9% ரிட்டர்னா நான் ஹையராக ரிஸ்க் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதனால் ஐ சூஸ் பி. டயர்டாக உள்ளது டயர்டாக உள்ளது. வீட்டுக்கு முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாட்டு எல்லாருக்கும் சமைச்சமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பண்ணுவேன். எவ்வளோ புதுசாக இருக்குது எனக்கு, புதுசாக இருக்குது. போயிட்டு ஒரு 10 minutes பிரேக் எடுத்துட்டு அஞ்சு மணி நேரம் இருக்கா?
சண்டா 4 மணி ஆகும். கரெக்டாக 4 மணி. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னன்னு பார்ப்போம். ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஐடென்டிஃபைங் அண்ட் மெஷரிங் த ரிஸ்க் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன். Identifying and measuring the risk of an organization or portfolio manager or individual faces determining an acceptable level of overall risk, establishing risk tolerance, deciding which risk should be taken and which risk should be reduced or avoided, and putting the structure in a place to maintain the bundle of risk that is expected to best achieve the goals of the organization. ஒன்றும் இல்லை, என்ன பண்ண சொல்லிட்டாங்கன்னா ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க. ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் அதான் எந்த ரிஸ்க் எடுத்துக்கலாம், எந்த ரிஸ்க் அவாய்ட் பண்ணலாம், ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுதான் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணால் அப்படி தெரிஞ்சிடும் எந்த ரிஸ்க்லாம் எடுக்கலாம், எந்த ரிஸ்க்லாம் எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுக்கலாம். ஸோ அது நம்ம ஆர்கனைசேஷனோட கோல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மேட்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். It's a process of identifying and measuring the risk of an organization. Identifying and measuring. Indian economy is always happening. Right, ரா? எப்படா நான் பிரேக்லேருந்து வருவேன், எப்படா கலாய்க்கலான்னு வெயிட் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள். இந்தியன் எக்கனாமி இஸ் அவர் எக்கனாமி. அது இப்படி இல்லை மேடம், இப்படி இப்போ தலைகளை வச்சு இந்தியன் எக்கனாமி இஸ் அவர் எக்கனாமி. இந்தியன் எக்கனாமி okay, and overall risk management. So overall risk management framework should address the theory. Overall risk management framework should address the following activities. In the activities selection, risk management address identifying and measuring existing risk, determining the organization's overall risk tolerance, identifying and measuring the existing risk identify and measure பண்ணணும். Determining the organization's overall risk tolerance, determining the organization's overall risk policy. Like நான் லைவாக இருந்தாலுமே எனக்கு பக்கத்தில் சார்ட் டிஸ்பிளே ஆகும். சரியா, நான் கண்ட்ரோல்ஸும் இதிலே பண்ண முடியும், சார்ட்ஸும் என்னால் இதில் படிக்க முடியும். அதனால் பக்கத்து பதிலாக இருக்கு. Identifying and measuring existing risk. ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறாங்க. Determining the organization's overall risk tolerance. டிட்டர்மைன் பண்ண சொல்கிறாங்க. Establishing the process and policies for risk governance. Risk governance க்கு என்னென்ன பாலிசி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். Managing and mitigating risk to achieve the optimal bundle of risk. இந்த bundle of risk அப்படின்னா மேலேயும் நம்ம டெஃபினேஷன்லேயே படித்தோம். bundle of risk எங்கே படித்தோம்? Risk should be which assets should be reduced or avoided by putting a structure in place of a bundle of risk. அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கோம். மானிட்டரிங் ரிஸ்க், அப்புறம் கம்யூனிகேட்டிங் அக்ராஸ் ஆர்கனைசேஷன், பெர்ஃபார்மிங் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ். இவ்வளோ வச்சு எப்படி மனப்பாடம் பண்ணணும்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக மனப்பாடம் பண்ண முடியாது. மனப்பாடம் பண்ணணும் தேவையே இல்லை. ஏன்னா YBR saying itனா இட்ஸ் ஜஸ்ட் MCQ ஒன் தான். நான் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் பண்ணால் போதும். அதை எப்படி ரிமெம்பர் பண்ணுறது? ஐடென்டிஃபைங் மெஷிங் எக்ஸிஸ்டிங் ரிஸ்க்கு. ஓகே, அப்புறம் டிட்டர்மைனிங் ஓவரால் ரிஸ்க் டாலரன்ஸ். ஓகேவா, ஓவரால் ரிஸ்க் டாலரன்ஸு. அதுக்கப்புறம் ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ் தேவை. அப்புறம் பண்டில் ஆஃப் ரிஸ்க். எல்லாமே ரிஸ்க்காக இருக்குண்ணா, எப்படி ஷார்ட்கட்னு போடுறது? ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷர், அப்புறம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிஸ்க். சரியா, பண்டில் ஆஃப் ரிஸ்க்கு, ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிஸ்க். ஓகே, ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் இருக்குது, ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ். ஓகே, ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷர். ஸோ ஒரு 4 ஒன்றா சேர்த்துலாம். எப்படி சேர்க்கலாம்னா ரிஸ்க் டாலரன்ஸ், ரிஸ்க் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிஸ்க்கு, அதுக்கப்புறம் ரிஸ்க் கவர்னன்ஸு, அதுக்கப்புறம் ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷர். ஸோ 4 இருக்குது. ஓகேவா, ETR ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷர் இருக்குது, அப்புறம் ரிஸ்க் டாலரன்ஸ், ஓவரால் ரிஸ்க் டாலரன்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிஸ்க், அப்புறம் ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ். ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிஸ்க் என்ன பண்ணால் ஸோ ஸ்டார்டிங் எல்லாமே ரிஸ்க்காக வருது. ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிஸ்க். ஓகே, ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷர், ரிஸ்க் டாலரன்ஸ், ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிஸ்க், அப்புறம் கவர்னன்ஸ் ரிஸ்க். மீதி எல்லாமே ஓகே. ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம். ஒரு பாட்டு மேலே படித்தோம். ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ்ன்றது தான் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க். ஓவரால் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் அது இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு. ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷர், ரிஸ்க் டாலரன்ஸ், ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ், அப்புறம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிஸ்க். இதெல்லாம் சேர்த்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிஸ்க். எக்ஸ்போஷர் ஆச்சுன்னா டாலரேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷர், ரிஸ்க் டாலரேட்டு, அப்புறம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கவர்ன் பண்ணுறது. ஸோ ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ் இதெல்லாத்தையும் இருக்குது. ஸோ இதில் ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம்.
Risk governance refers to the senior management determination of the risk tolerance. என்னடா நீ விளையாடுறீங்களா? Risk governance refers to the senior management determination of the risk tolerance of the organization. The elements of the optimal risk exposure strategy and the framework for oversight of the risk management function. Risk governance is ஒரு management. Governance இருக்குல்ல, so management. So risk governanceன்றது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரிஸ்க் டாலரன்ஸை பார்க்குறாங்க. மேலே படித்த 2 பாயிண்ட் இதுலேயே கவர் ஆகுது. ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ் அது ஒரு சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட், அவங்க ரிஸ்க் டாலரன்ஸை பார்க்குறாங்க. அவங்க ரிஸ்க் டாலரன்ஸை பார்த்துக்கிறாங்க. ஓகே, ரிஸ்க் டாலரன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் ஃபார் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் த ஓவரால் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் இட் வில் டேக் இன் போசிங் இட்ஸ் கோல்ஸ் அண்ட் டிட்டர்மைன்ட் பை டாப் மேனேஜ்மெண்ட். அதுவும் சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. அவன் என்ன சொல்கிறாங்க, இவ்வளோ தான் என்னால் எடுத்துக்க முடியும். ஓவரால் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் அதுதான் வந்து எடுத்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறது டாப் மேனேஜ்மெண்ட் டிசைட் பண்ணி சொல்கிறாங்க. எதாவது ரிஸ்க் எடுத்துக்க முடியும்னு சொல்கிறது தான் ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ். இதை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறது தான் வந்து ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ். அது ஒரு டீம் பண்ணுறாங்கல்ல, அந்த குழு பேர் தான் ரிஸ்க் கவர்னன்ஸு. அது செட் பண்ணுற லிமிட் பேர் தான் வந்து ரிஸ்க் டாலரன்ஸ். ஓகே, இதுக்கப்புறம் ஒரு புது வார்த்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம், ரிஸ்க் பட்ஜெட்டிங். ஒரு நாள் படிச்சது பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 4 வார்த்தை தான் ரிப்பீட்டடாக வரும். என்ன? ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ், ரிஸ்க் டாலரன்ஸ், ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷர், ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிஸ்க். ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கூட பெருசாக வரல, பட் ரிஸ்க் டாலரன்ஸ். ரிஸ்க் டாலரன்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ் பண்ணணும். ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ்ன்றதா ஒரு சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட். அந்த சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் தான் இந்த ரிஸ்க் டாலரன்ஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க. சரி, அந்த ரிஸ்க் டாலரன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஓவரால் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் தான் நான் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிமிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் ரிஸ்க் டாலரன்ஸ். சரி, ரிஸ்க் பட்ஜெட்டிங்னா பட்ஜெட்னால நம்மளுக்கு தெரியும், இட்ஸ் வந்து இவ்வளோதான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்றது ஒரு பட்ஜெட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரிஸ்க் பட்ஜெட்டிங் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் அலோகேட்டிங் த டோட்டல் ரிஸ்க் the firm will take. அந்த டோட்டல் ரிஸ்க் நத்திங் பட் அதுதான் வந்து டாலரன்ஸ் ரிஸ்க். அந்த டாலரன்ஸ் ரிஸ்க் நான் எடுத்துக்கிறேன் டு அசஸ் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பை கன்சிடரிங் த ரிஸ்க் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஈச் அண்ட் ஹவு தே கேன் பி combined to best meet the organization's goals. The budget can be single risk measure or a sum of various risk factors. Okay, லைக் நான் ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் சொல்லிட்டு ABCDன்னு போட்டு பார்த்து எழுதி வச்சிருக்கேன். 10% ரிஸ்க் இருக்குது, இதில் 15% இருக்குது, இதில் 12% இருக்குது, இதில் 5% ரிஸ்க் எழுதி வச்சிருக்கேன். அவன் என்ன பண்ணுறான், ஒன்று இண்டிவிஜுவலாக பாரு, இல்லை எல்லாத்தையும் சேர்த்தாப்பில் வச்சு ஒரு பட்ஜெட் வச்சு போட்டு அதுக்கு நீ ரிஸ்க் எடுத்துக்கோ அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ ப்ராசஸ் ஆஃப் அலோகேட்டிங் த டோட்டல் ரிஸ்க் ஆஃப் த firm will take to assets or investment by considering the risk characteristics. Okay, risk budgeting is a process of allocating total risk. Risk tolerance is overall amount of risk. Risk budgeting ன்றது நீ வந்து overall risk overall risk வந்து 30% risk நீங்க அது ஓவரால் ரிஸ்க் 30% தான் உங்களோட பட்ஜெட். என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு 10 ரிஸ்க் எடுத்து 10 டிசிஷன் இந்த 30% 10 பேர் பிரிச்சு கொடு. ஏன் 30 இயர்ஸ் சிங்கிள் ரிஸ்க்காக பிரிச்சு கொடு. எப்படி பிரிச்சு கொடுத்தாலும் நீ ஃபஸ்ட்டு ரிஸ்க் பட்ஜெட்டிங்கிறது ப்ராசஸ் ஆஃப் அலோகேட்டிங் த டோட்டல் ரிஸ்க் ஆஃப் த ஃபோம். அந்த டோட்டல் ரிஸ்க் ஆஃப் த ஃபோம் வந்து ரிஸ்க் டாலரன்ஸ், அதை அலோகேட் பண்ணுறது. இந்த அலோகேஷன் பண்ணுறது தான் டாப் மேனேஜ்மெண்ட். யார் அவங்க தான் ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ், அவங்க தான் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க. இவ்வளோ தான் ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க தான். ஓகேவா, அவங்க வந்து வெறும் ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் மட்டும் பண்ணல. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ரிஸ்க் டாலரன்ஸு ப்ளஸ் ஆப்டிமல் ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷர் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க. எக்ஸ்போஷர் ரிஸ்க் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க. அப்போ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லையும் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. ஓவர் சைட் ஆஃப் த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்லேயும் ஓவர் சைட் ரிஸ்க் டாலரன்ஸ், சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் ரிஸ்க் டாலரன்ஸ், அவங்க ரிஸ்க் டாலரன்ஸு ப்ளஸ் ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷர், அது ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு ஓவர் சைட்டும் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் ஆர் தோஸ். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நார்மல் ரிஸ்க்கு போகிறோம். Financial risks are those arise from the exposure to financial market. Financial markets போகிறது எல்லாத்தையும் financial markets என்ன, credit risk, liquidity risk, market risk. ஸோ ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ்க்கு உள்ள அது மூலிமா ஏதாவது ரிஸ்க் அரைஸ் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் a financial risk அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. Non-financial risk are risk from the operations of the organizations and from sources external to the organizations.
exposure to financial markets rather than the non-financial risk or risk from the operations of the organization and from the source external to the organization. Okay, those risk வந்து ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ்க்கு ரிலேட்டடாக இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க். ஓகேவா, ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் ரிலேட்டடாக வந்தால் இட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க்கு. அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் ப்ளஸ் எக்ஸ்டர்னல் டு த ஆர்கனைசேஷன் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் வந்து நான் ஃபைனான்ஷியல் ரிஸ்க். கண்டிப்பாக எக்ஸாம் இருக்கும். Individuals face mortality and longevity risk in addition to financial risk. Individuals face mortality and longevity risk. Individuals வந்து ரெண்டு ரிஸ்க் அடிஷ்னலாக ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. அது பேர் தான் வந்து mortality risk and longevity risk. ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம என்ன படிச்சோன்றது மட்டும் பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம என்ன படித்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம். ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் இது ஒன்றும் இல்லை, ஐடென்டிஃபைங் அண்ட் மெஷரிங் ரிஸ்க் டாலரன்ஸ். இவ்வளோதாப்பா என் ரிஸ்க் அப்படின்றது பார்த்து வச்சுக்கிறது வந்து ரிஸ்க் டாலர். அதான் வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். அது ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் என்னென்ன இருக்குன்னா 4 தான் இருக்குது. நம்ம என்ன படித்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷர் எவ்வளோ இருக்குது, ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிஸ்க்னா ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ் என்ன. ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ் என்ன, அவங்க தான் ஒரு சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட்டு. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? அவங்களோட ரிஸ்க் டாலரன்ஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க, ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷர் டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க, அப்புறம் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஓவர் சைட்டில் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் என்ன, அதுதான் வந்து ஓவரால் அமௌண்ட் நான் இவ்வளோ தான் ரிஸ்க் எடுத்துப்பேன், இப்படி தாண்டி நான் போக மாட்டேன், இது வரைக்கும் தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ரிஸ்க் டாலரன்ஸ். அப்போ இருக்குன்னு சொல்லிட்டல, அப்போ அந்த ரிஸ்க் டாலரன்ஸை நீ 13 ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா அந்த அமௌண்ட்டை அதை எப்படி நீ அலோகேட் பண்ணுற அப்படின்றது பேர் தான் ரிஸ்க் பட்ஜெட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க்ன்றது ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டு. நான் ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க்ன்றது வந்து எக்ஸ்டர்னல் டு த ஆர்கனைசேஷன்ஸ். அவர் நீயே ஏதாவது பம்பு இழுத்து மாட்டிக்கிட்டு அப்படியே இருந்துச்சுன்னா ஆப்ரேஷன் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அது வந்து நான் ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க். இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அமௌண்ட் ரிஸ்க் ஆர் ஃப்ரீக்வெண்ட் and can be especially significant during periods of stress in financial markets. Interactions among risk are frequent. இந்த ரிஸ்க்லாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட் தான். and can be especially significant during period of stress. அதாவது ஜியோபொலிட்டிக்கல் வார்லாம் நடக்குது, இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் ஏதாவது டம்டிமெண்ட் அடி வாங்குச்சுன்னா இதெல்லாம் நார்மல் தான். பதட்டப்படாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ரிஸ்க் ஆஃப் அசட். சரி, ரிஸ்க் ஆஃப் அசட்னு சொல்லி அது நீ எப்படி மெஷர் பண்ணுவ? நீ சொல்கிற ஓவரால் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் தான் டாலரன்சஸ். அதை எப்படி நீ மெஷர் பண்ணுவ அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது. எப்படி சும்மா போய் நம்பர்லாம் சொல்ல முடியாது. அது எப்படி மெஷர் பண்ணுவோன்னா மெஷர்டு பை ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன், பீட்டா, அப்புறம் வந்து டியூரேஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து அதான் டியூரேஷன். இதான் வந்து ரிஸ்க் ஆஃப் அசட்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணுறோம். ரிஸ்க் ஆஃப் அசட்டை வந்து இப்படி தான் மெஷர் பண்ணுறோம். ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன், பீட்டா, அப்புறம் டியூரேஷன், இதை வச்சு நீ ரிஸ்க் அசட்டை பண்ணுறோம். இதில் இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது, டெரிவேட்டிவ் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் வந்திருக்கான். அவன் தான் வந்து டெல்டா, காமா, வேகா, அது RH ஒன்று போட்டிருக்கு, அது என்னன்னு தெரியல, பிரச்சனை. டெல்டா, காமா, வீகா, இதுதான் வந்து டெரிவேட்டிவ் ரிஸ்க். சரி, ஓகே, இதில் ரிஸ்கோட முடிச்சான்னு பார்த்தா இப்போ தான் புதுசாக ஒன்று கொண்டு வரோம், டெய்ல் ரிஸ்க், TAIL, டெய்ல் ரிஸ்க். அது ஒன்று நத்திங் பட் வந்து வேரியன்ஸு, அப்புறம் கண்டிஷனல் வேரியன்ஸ். ரிஸ்க் வேரியன்ஸ், கண்டிஷனல் வேரியன்ஸ், ரிஸ்க் வேரியன்ஸு, கண்டிஷனல் வேரியன்ஸ், இந்த ரெண்டு வச்சா இட்ஸ் வந்து டெய்ல் ரிஸ்க் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. ஸோ டோட்டலாக 3 ரிஸ்க் படிச்சுக்கோங்க. ரிஸ்க் ஆஃப் அசட்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன், பீட்டா, அப்புறம் டியூரேஷன் அப்படின்றது பேசிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து டெரிவேட்டிவ் ரிஸ்க் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா 3ஆக பிரிச்சுருக்காங்க. ஒன்று வந்து டெல்டா, காமா, வேகா. டெல்டா, காமா, வேகா, டிவிஜி, டிடிஜி, டியில் ஆரம்பிக்கிறதுனா டிவி ஆரம்பிக்கிறது, டெல்டா, காமா, வேகா. டோட்டல் ரிஸ்க். ஸோ டோட்டல் ரிஸ்க் இல்லை, டெய்ல் ரிஸ்க். டெய்ல்னாலே வேரியன்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ டெய்ல் ரிஸ்கில் வந்து 2 இருக்குது. ஒன்று ரிஸ்க் வேரியன்ஸு, அப்புறம் கண்டிஷனல் வேரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது பிரிச்சுருக்காங்க. Okay, an organization may decide to bear a risk, shelf insurance, or avoid to take steps prevent a risk, efficiently manage a risk through diversification, transfer a risk with insurance or surety bonds, shift a risk, change the distribution of uncertain outcomes with derivatives. இதுக்கு என்ன தெரியுமா சொல்ல வராங்க? ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ if you are trying to invest into something அப்படின்னா there is 2 organizations. One starts with petroleum and another is EV vehicle. நாளைக்கு வந்து இப்போவே புதுசாக மோடி ரூல் கொண்டு வந்தாங்க, யாரும் வந்து பெட்ரோல் வாங்காதீங்க, எல்லாம் EV வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இஃப் யூ ஆர் இன்வெஸ்டட் சோன்லி ஒன்லி இன் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸை மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருந்தா அப்படியே இருந்தால் ரிஸ்க் அசோசியேட்டட் வித் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ டாலரன்ஸஸ்லாம் அதிகமாக இருக்கும். அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, நீ அதில் மட்டும் போடாத, ரெண்டுத்தையும் பைஃபர்கேட் பண்ணி போடு. இந்த பைஃபர்கேஷன்ஸ் பண்ணி போட முடியாது. பைஃபர்கேஷன்ற வார்த்தையை தான் ஃபினான்ஸில் வந்து டைவர்சிஃபிகேஷன் அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க. டைவர்சிஃபிகேஷன் அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. ஆர்கனைசேஷன் மே டிசைட் டு பேர் அ ரிஸ்க். ஓகே, அவங்க வந்து பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஆர்
டேக் ஸ்டெப்ஸ் டு ப்ரிவென்ட் ரிஸ்க். அந்த ப்ரிவென்ட் தான் நீ தனித்தனியாக பிரித்து போடும். எப்படி பிரித்து போடணும்னா டைவர்சிஃபிகேஷன், எஃபிஷியன்ட்லி மேனேஜ் ரிஸ்க் த்ரூ டைவர்சிஃபிகேஷன். டைவர்சிஃபிகேஷன் மூலிமா உன்னால் ரிஸ்க்கை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் பி ஸோ குட் அப்படிங்கிறத போகிறாங்க. நான் கம்பெனிஸ் வச்சு சொன்னால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இன்சூரன்ஸ் ஆர் ஷூரிட்டி பாண்ட்ஸ் மூலிமா போட்டுக்கோ, ஸோ கேன் ஈஸிலி அப்படிங்கிறத போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஆர்கனைசேஷன் may use multiple methods of risk modifications after considering the cost and benefit of the various methods. The end result is a risk profile that matches the organization's risk tolerance and includes the risk that top management has determined match the organization's goals. இந்த மாதிரி படிச்சதை இப்போ சொல்ல, ஆர்கனைசேஷன் will use multiple methods of risk modification. ரிஸ்க் மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸாக இருக்குது, அதில் மாடிஃபை பண்ணியிருப்போம். எப்போனா ஆஃப்டர் கன்சிடரிங் அந்த காஸ்ட் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் த வேரியஸ் மெத்தட்ஸாக எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் அவங்க ஒரு ரிஸ்க் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. அது எண்ட் ரிசல்ட் இஸ் த ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல் தட் மேட்சஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ரிஸ்க் டாலரன்ஸ். நீ எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டு வந்திருப்பல, அதுதான் உன்னோட ரிஸ்க் டாலரன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டு வந்திருப்ப, அதுதான் உன்னோட ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிறது. ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெடி பார்த்துட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஆன்சர் டைவ் ஆகிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஐடென்டிஃபைங் அண்ட் மேனேஜிங் த ரிஸ்க் and organization faces determining an acceptable level of overall risk. Overall risk அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு பேர் தான் இது ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் ப்ரோ. ஓவரால் ரிஸ்க் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் தான். ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரிஸ்க் டாலரன்ஸ். ஸோ ஓவரால் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 இருக்குது. ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷர், அப்புறம் ரிஸ்க் டாலரன்ஸ், அப்புறம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிஸ்க்கு, அப்புறம் ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு 4 பிரித்து வச்சுருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ் அவங்க சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க ரிஸ்க் டாலரன்ஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது, ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷரை வந்து ஆப்டிமல் ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷர் ஸ்ட்ராட்டஜியை கொண்டு வர்றது, அப்புறம் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஓவர் சைட் பண்ணுறது எல்லாமே ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ் பண்ணுறாங்க. ரிஸ்க் டாலரன்ஸ்ன்றது தான் வந்து ஓவரால் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் இவ்வளோ தான் எடுப்பேன் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணி வச்சுப்பாங்க அவங்களே. இதை கால்குலேட் பண்ணுறது தான் பின்னாடி நம்ம பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? ரிஸ்க் ஆஃப் அசட்டை கொண்டதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன், பீட்டா, அப்புறம் டியூரேஷன், அப்புறம் டெரிவேட்டிவ் ரிஸ்கில் வந்து டெல்டா, காமா, வேகா, டெல்டா, காமா, வேகா. டெய்ல் ரிஸ்க் வந்து வேரியன்ஸ், இது வந்து ரிஸ்க் வேரியன்ஸ் ஆர் கண்டிஷனல் வேரியன்ஸ் அப்படின்றத போட்டுருக்காங்க. ரிஸ்க் வேரியன்ஸ் கிடையாது, ஆக்சுவலாக அது வேரியன்ஸ் தான், ப்ராக்கெட்டில் தான் ரிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ரிஸ்க்குன்னு நான் ரிஸ்க். ஓகே, டன். Investors has the most control over our portfolios. Investor has the most control over our portfolios. ரிஸ்கா, ரிட்டர்ன்ஸா, ரிஸ்க் அட்ஜஸ்டட் ரிட்டர்ன்ஸா, எதில் வந்து அவனோட கண்ட்ரோல் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரிஸ்க் சாப்டர். ஸோ மோஸ்ட்டாக ரிஸ்கில் தான் இருக்கும். ரிஸ்க் அட்ஜஸ்டட் ரிட்டர்ன்ஸ் வாய்ப்பே இல்லை, அதில் எப்படி கண்ட்ரோல் இருக்கும்? இந்த ரிட்டர்ன்ஸில் கண்ட்ரோலே இருக்காது. ஏன்னா எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுப்பேன் அப்படின்றத கண்ட்ரோல் வச்சுருக்கேன். இது ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் லீஸ்ட் லைக்லி இன்க்ளூட்ஸ். பற்றியா ஃப்ரேம் ஒர்க் எதெல்லாம் லீஸ்ட்டாக இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும்? ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ், ரிஸ்க் மிட்டிகேஷன், ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிஸ்க், இது இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு. ஐடென்டிஃபைங் மெஷரிங் ரிஸ்க் பால், ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ் இதுவும் இருக்குது. ரிஸ்க் மிட்டிகேஷன் டேக்கிங் த ஆர்கனைசேஷன் ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல். பற்றியா இதுதான் இல்லை, நான் படித்த மாதிரியே இல்லை, ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல்லாம் இல்லவே இல்லை, அதெல்லாம் சி ஆப்ஷன். ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ் should most appropriately be addressed within an organization at the enterprise level, business unit level, individual employee level. ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ் வந்து யார்? ரொம்ப டாப் மோஸ்ட் பர்சன். should most appropriately be addressed within an organization at the enterprise டோட்டல் லெவலில் பார்ப்பாங்களா, இல்லை பிஸ்னஸ் யூனிட் லெவலில் பார்ப்பாங்களா, இண்டிவிஜுவல் லெவலில் பார்ப்பாங்களா? கண்டிப்பாக இண்டிவிஜுவல் லெவலில் பார்க்க மாட்டாங்க. ஒரு பிஸ்னஸ்க்கும் அவன் பார்த்துருந்தானா எப்போ அவன் பார்த்துருப்பான். ஸோ டோட்டலாக என்டர்பிரைஸ் லெவலில் வச்சு effective risk management would most likely attempt to maximize expected returns. அது வராது. ஆனால் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் கிடையாது. நீ ரிஸ்க்கை டாலரேட் பண்ணுறதுக்கு தானே ரிஸ்க்கே இருக்குது. மினிமைஸ் ரிஸ்க் ஃபார் எ கிவன் லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன், ரெடியூஸ் எனி சிக்னிஃபிகன்ட் ரிஸ்க் த ஃபர்ம் இஸ் எக்ஸ்போஸ்ட் டு. இது வேணால் ஓரளவுக்கு ரீசனபிளாக இருக்குது. ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த எஃபெக்டிவ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் மோர் லைக்லி அட்டெம்ப்ட் டு ரெடியூஸ் எனி சிக்னிஃபிகன்ட் ரிஸ்க் த ஃபர்ம் இஸ் எக்ஸ்போஸ்ட் டு. அது பண்ணினா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும்ல. ரிஸ்க் பட்ஜெட்டிங் கேன் பி பெஸ்ட் டிஸ்கிரிப்டர்ஸ். நம்ம படித்தோம், என்ன பண்ணோம்? அலோகேட் பண்ணுறது தான். செட்டிங் அண்ட் ஆனுவல் லிமிட் அது கிடையாது. செட்டிலிங் அசட்ஸ் பை த ரிஸ்க் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், எஸ்டாப்ளிஷிங் எ மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் டு பி டேக்கன். மூணுமே சம்மந்தம் இல்லை. செட்டிங் அண்ட் ஆனுவல் லிமிட் வைக்கிறது பட்ஜெட்டிங் கிடையாது. செலக்டிங் அசட் பை த ரிஸ்க் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறதும் பட்ஜெட்டிங் கிடையாது. எஸ்டாப்ளிஷிங் எ மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் டு பி டேக்கன். அமௌண்ட்டும் வந்து மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன்.
எனக்கு தெரிஞ்சு செட்டிங் அண்ட் ஆனுவல் லிமிட் ஆன் ரிஸ்க் டேக்கிங். பட்ஜெட்னா லிமிட் வைக்கிறது தானே, இவ்வளோதான் பட்ஜெட் நம்மளுக்கு இருக்குது தம்பிங்களா, இதுக்குள்ளே பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ரிஸ்க்காக இருக்கும். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் மோஸ்ட் அப்ராப்ரியட்லி டேர்ம்ட் அஸ் ஃபைனான்ஷியல் ரிஸ்க்? கிரெடிட் ரிஸ்க்கா, சால்வன்சி ரிஸ்க்கா, செட்டில்மெண்ட் ரிஸ்க்கா? ஃபினான்ஷியல் வந்துருக்கு, ஸோ மோஸ்ட்டாக கிரெடிட் ரிலேட்டாக தான் இருக்கும். சால்வன்சி மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் தானே. செட்டில்மெண்ட் ரிஸ்க், ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க், சால்வன்சி, கிரெடிட் ரிஸ்க். ரிஸ்க் ஷிஃப்டிங் இஸ் மோஸ்ட் லைக்லி அச்சீவ்ட் பை ரிஸ்க் ஷிஃப்டிங். அதான் வார்த்தை கேள்விப்பட்டேன். லெட்ஸ் கோ பேக் டு ஆன்சர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ACA தப்பு, 2A, 5B, 6A கரெக்டு, 7B ரெண்டு கரெக்டு. An investor can select securities to achieve a given level of portfolio risk. ஓகேவா, ரிட்டர்ன்ஸ் cannot be controlled. கரெக்ட் தான், ரிட்டர்ன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, ரிஸ்க் தான் எடுத்துக்க முடியும். ஸோ ரிஸ்க் கேன் பி, ஆனால் அது இவன் கையில் இருக்குது. நான் இதில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இதில் தான் பண்ணணும்னா அது ரிஸ்க் இவன் கையில் இருக்குது, ரிட்டர்ன் இவன் கையில் கிடையாது, வேறு யாரும் பண்ணுவாங்க. ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ரேம்வொர்க் இன்க்ளூட்ஸ், அதை நம்ம படித்தோம், நமக்கு கிளியராக தெரியும். ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ் ஷுட் பி அப்ரோச்ட் அட் என்டர்பிரைஸ் லெவல். அது நமக்கு தெரியும், இப்போ தான் பார்க்கணும், என்டர்பிரைஸ் லெவலில் தான் பார்க்கணும். என்டர்பிரைஸ் லெவல் risk management requires establishment of risk tolerance. அதான் வந்து maximum acceptable level of risk. ஓகேவா, risk management வந்து establishment of risk tolerance, maximum acceptable level of risk for organization and will attempt to maximize expected returns for the level of risk. Some significant risk the firm is exposed to may be borne by the firm or even increased to a risk or result of risk management. என்ன சொல்றாங்க, losing in நான் வந்து effective risk management would most likely maximize expected returns for the given level of risk. அதான் ஆக்சுவல் ஆன்சர் 4A. Establishment of risk tolerance. Some significant risk the firm is exposed to. firm வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு, may or may be borne by the firm or even increased as a result of risk management. நீ வந்து அந்த எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்குல்ல, அதை நீ ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கோசம் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணல. நீ ரிஸ்க் எடுத்துட்ட, அதை நீ எப்படி மேக்ஸிமைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் நீ வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை பண்ணுறோம். ஓகே, ரிஸ்க் பட்ஜெட்டிங் நம்ம என்ன பண்ணோம், செட்டிங் அண்ட் ஆனுவல் லிமிட்னு சொன்னோமா, கிடையாது. ரிஸ்க் செலக்டிங் அசட்ஸ் ஆர் செக்யூரிட்டிஸ் பை த ரிஸ்க் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப் டு த மேக்ஸிமம் அலோவபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க். ஸோ செலக்ட் பண்ணுறது ரிஸ்க் பட்ஜெட்டிங்கிறது வந்து செலக்டிங். ரிஸ்க் பட்ஜெட்டிங்கிறது செலக்டிங். ஓகேவா, செலக்டிங் எதை செலக்ட் பண்ணுவோம், அசட்ஸ் ஆர் செக்யூரிட்டிஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பொறுத்து எவ்வளோ டாலரபிள் ரிஸ்க் டாலரன்ஸை பொறுத்து நீங்கள் அசட்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணிப்பேன், அதுதான் வந்து சொல்கிறாங்க. அப்புறம் த மெயின் கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் ஆர் மார்க்கெட் ரிஸ்க், கிரெடிட் ரிஸ்க் அண்ட் லிக்விடிட்டி ரிஸ்க். சிஆர்எல். ஓகேவா, சிஆர்எல் அதான் வந்து ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்கோட ஷார்ட் ஃபார்ம். ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்கோட ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து சிஆர்எல். சி வந்து கிரெடிட் ரிஸ்க், இல்லை தப்பு, சிஎம் இல்லை எம்ஆர்எல், சி வரலையா, எல்சிஎம் கனடா ஏதோ வார்த்தை குறைவே. லிக்விடிட்டி ரிஸ்க், கிரெடிட் ரிஸ்க், மார்க்கெட் ரிஸ்க், இதுதான் வந்து ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க்கான ஷார்ட்கட். லிக்விடிட்டி ரிஸ்க், கிரெடிட் ரிஸ்க், மார்க்கெட் ரிஸ்க், இது மூணு தான் வந்து ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க்னு சொல்லுவாங்க. ரிஸ்க் ஷிஃப்டிங்னா என்ன, ரிஸ்க் ஷிஃப்டிங்னாலே சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ ரிஸ்க் ஷிஃப்டிங் சேஞ்சஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் of possible outcomes, typically through the use of derivative securities. Risk shifting is one technique for mitigating risk. Risk mitigate பண்றதுக்கு ஒரு முக்கியமானது வந்து risk shifting. Transferring risk to insurance company is termed as risk transfer. அந்த மாதிரி transferring risk to insurance company is termed as risk transfer. Risk shifting வந்து பார்த்தா changes the distribution of possible outcomes, typically through the use of derivative securities. Risk shifting is one technique for mitigating risk. ரிஸ்க்கை மிட்டிகேட் பண்ணுறது ரிஸ்க் ஷிஃப்டிங் ஒன்று இருக்குது. ரிஸ்க் ஷிஃப்டிங் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ரிஸ்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ரிஸ்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ன்றது என் ரிஸ்க் டோட்டலாக மாற்றி விட்டுருக்கு. ரிஸ்க் வந்து சேஞ்சஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ். பாசிபிள் அவுட்கம் டிபிக்கலி யூஸ் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ் செக்யூரிட்டிஸ். டெரிவேட்டிவ் செக்யூரிட்டிஸ் மூலிமா வந்துச்சுன்னா அது வந்து ரிஸ்க் டெரிவேட்டிவ்ஸ். இது ரிஸ்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. ஓகே, 4 மணிக்கு ஆரம்பித்தோம், 4:30 ஒரு சாப்டர் ஓவியா, அதுவும் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் முடிச்சோம். ஸோ லாஸ்ட்டாக அட்டென்ஷன் படிச்சுட்டு லெட்ஸ் மூவ் ஆன் அடுத்து. ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன, ஐடென்டிஃபைங் அண்ட் மெஷரிங்
ஆர்கனைசேஷன் டிட்டர்மைன் த அக்செப்டபிள் லெவல் ஆஃப் ஓவரால் ரிஸ்க். அந்த அக்செப்டபிள்ன்றது தான் வந்து ரிஸ்க் டாலரன்ஸ். ரிஸ்க் ஓவரால் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன சொல்கிறாங்க, 4 சொல்கிறாங்க. ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷர் என்ன, ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் என்ன, ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ் என்ன, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிஸ்க் என்ன அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா டாப் மேனேஜ்மெண்ட் ஆகும். ரிஸ்க் டாலரன்ஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது, அப்புறம் ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷர் ஸ்ட்ராட்டஜியை கொண்டு வர்றது, அப்புறம் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஓவர் சைட் வச்சுருக்காங்க. ரிஸ்க் டாலரன்ஸ்ன்றது ஒரு அமௌண்ட் டிட்டர்மைன் பண்ணி வச்சுருவாங்க. ரிஸ்க் பட்ஜெட்டிங் வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க, அப்புறம் செலக்ட் பண்ணி அலோகேட் பண்ணுறாங்க. செலக்டிங் அண்ட் அலோகேட்டிங். ஏன்னா செலக்டிங்கிறது இன்ஸ்டியூஷன் படித்தோம். செலக்டிங் அண்ட் அலோகேட்டிங். செலக்டிங் இருந்தது அசட்ஸ் ஆர் செக்யூரிட்டிஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு டோட்டல் ரிஸ்க் எவ்வளோ இருக்கோ அதுலேருந்து நான் அவனை செலக்ட் பண்ணி இவ்வளோ தரேன், இந்த அசட்டுக்குள்ளே செலக்ட் பண்ணுறேன், அந்த அசட்டுக்குள்ளே செலக்ட் பண்ணி பிரித்து எடுத்துருவாங்க. ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் தான் நம்ம பார்த்தோம். எல்சிஎம், லிக்விடிட்டி ரிஸ்க், கிரெடிட் ரிஸ்க், அப்புறம் மார்க்கெட் ரிஸ்க். இது தான் ஃபினான்ஷியல். அப்புறம் நம்மளோட ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் டு ஆர்கனைசேஷன்ஸில் வந்து நான் ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க். அப்புறம் ரிஸ்க் ஆஃப் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், பீட்டா, அப்புறம் டியூரேஷனு. டெரிவேட்டிவ் ரிஸ்க் வந்து 3 இருக்குது, டெல்டா, காமா, பீகா, அப்புறம் ஆர்ஹெச்ஓன்னு ஏதோ ஒன்று இருக்குது. டெய்ல் ரிஸ்க் வந்து ரிஸ்க், அப்புறம் வந்து கண்டிஷனல் வேரியன்ஸ். ஓகே, behavioral basis of individuals, cognitive errors versus emotional biases. யாரும் என்ன கூப்பிடுறாங்க. Calling back in another 25 minutes கொடுத்து கால் பண்ணுறேன். பாய் பாய். சின்னதாக தான் இருக்குது சாப்பிட்டு ஈஸிலி கிளியர் திஸ் நடக்கும். பிஹேவியரல் பேசிஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ். அதில் வந்து நான் 2 பேஜஸ் சொல்கிறேன். ஒன்று காக்னிட்டிவ் எரர்ஸ், எமோஷனல் பேசிஸ். Emotional biases. Cognitive errors result from the inability to analyze information or basing decisions or partial information on partial information. Individuals try to process information and make rational decisions, but they may lack the capacity or sufficient information to do so. Cognitive errors can be divided into belief perseverance errors and processing errors. ரெண்டா பிரிச்சுக்காங்க. வந்து belief perseverance அப்புறம் processing errors. Inability to analyze information or from basing decisions on partial information. Individuals try to process information and make rational decisions. எல்லாம் அவனுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி கொஞ்சம் போட்டு இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்காம try to process information and make rational decisions,
பட் தே மே லேக் த கெப்பாசிட்டி ஆர் சஃபிஷியன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டு டூ ஸோ. பட் அவங்க கிட்ட வந்து அந்த கெப்பாசிட்டியே இருக்காது, ஆனால் இருந்தாலும் அவன் யோசிச்சு ஒரு முடிவு எடுப்பான் பாரு, அவனால நல்லபடி எடுக்கணும். அதுதான் வந்து காக்னிட்டிவ் எரர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காக்னிட்டிவ் எரர் ரெண்டாக படிச்சுப்பாங்க, ஒன்று பிலீஃப் பர்சிஃபரன்ஸ், ஒன்று வந்து ப்ராசஸிங் எரர்ஸ், ஒன்று வந்து ப்ராசஸிங் எரர்ஸ். அதுதான் இன்னெபிலிட்டி. ஸோ இன்னெபிலிட்டி காக்னிட்டிவ் எரர்ஸ்ன்றது இன்னெபிலிட்டி. ஓகேவா? டு அனலைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் ஃப்ரம் பேசிங் டிசிஷன்ஸ் ஆன் பார்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு அவனோட டிசிஷன் எடுத்துருவான். அப்படி எடுக்கக்கூடாது. அதில் காக்னிட்டிவ்னா மொத்தமாக சேர்த்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கணும். ஸோ பார்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு இன்னெபிலிட்டி, அப்புறம் பார்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். இண்டிவிஜுவல்ஸ் ட்ரை டு ப்ராசஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் மேக் ரேஷனல் டிசிஷன்ஸ். கரெக்ட் தான். பட் தே மே லேக் த கெப்பாசிட்டி ஆர் சஃபிஷியன்ட் இன்ஃபர்மேஷன். அதாவது பார்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு எடுக்கிறது இல்லை, அவனுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு. நீலாம் ரிப்பீட் வர மாட்டேன். ஆர் கெப்பாசிட்டி டு டூ ஸோ. காக்னிட்டிவ் எரர்ஸ் ரெண்டாக படிச்சோம், பிலீஃப் பர்சிவரன்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸிங் எரர்ஸ். பிலீஃப் பர்சிவரன்ஸ் ஆர் ப்ராசஸிங் எரர்ஸ். அப்புறம் எமோஷனல் பயாசஸ் ஆர் காஸ்ட் பை த வே ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃப்ரேம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். நீ இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணணும் பார்த்தியா, அண்ட் decisions rather than the process used to analyze and interpret information. The emotional bias is more of a spontaneous reactions. Emotional bias வந்து எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன்லேயே வந்துடும் சொல்லிட்டாங்க. சட்டுன்னு வந்துடும்ன்றாங்க. அது அப்படி உள்ளேருந்து எப்படி தானாக வரும், ஸ்பான்டேனியஸாக வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எமோஷனல் பயாஸ் ஆர் யூஸ்ட் பை த வே ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரேம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். நீ இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுற, அண்ட் டெசிஷன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனையும் இதையும் டெசிஷன்ஸ் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிற, rather than the process used to analyze and interpret information. நீ நார்மலாக எப்படி பண்ணணும் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அது ப்ராசஸ்க்கு தான் நீ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமே தவிர நீ அந்த ஃப்ரேம் பண்ணுற அதுக்கு நீ கொடுக்கூடாது. காஸ்ட் பை த வே இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃப்ரேம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டெசிஷன்ஸ் rather than the process used to analyze the information and interpret. அந்த ப்ராசஸ் தான் மெயின். இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் தான் மெயின். rather than the process used to analyze and interpret information. எப்படி நீ ப்ராசஸ் பண்ணுற, அந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி நீ அனலைஸ் பண்ணி இன்டர்பிரேட் பண்ணுற அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் தான் மெயின். ஓகே, நம்ம பார்த்தோன்னா இப்போ காக்னிட்டிவ் எரர்ஸ் ரெண்டு பார்த்தோம். ஒன்று பிலீஃப் பர்சிவரன்ஸு, இன்னொன்று வந்து ப்ராசஸிங் எரர்ஸ். ப்ராசஸிங் எரர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் எரர் தான் ஃபுல் ஃபார்ம். ஓகேவா? ஓகே, இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் பிலீஃப் பர்சிவரன்ஸ் வந்து maximization bias, control, syllabus. எமோஷனல் பயாஸ்னா லூசர். எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து ஒரு நிமோனிக்ஸ் போட்டேன். ஓகே, மெமரைஸ் பண்ண மாட்டேன், பட் ஐ வில் சும்மா ஒரு படித்து வச்சு டக்குன்னு எம்சிக்யூஸ் வந்துட்டா பட்டு ஞாபகம் வந்துடும். காக்னிட்டிவ் எரர்ஸ் தான் ரெண்டு, பிலீஃப் பர்சிவரன்ஸ், அப்புறம் ப்ராசஸிங் எரர்ஸு, அப்புறம் எமோஷனல் பயாஸில் வந்து மொத்தம் லூசர்னு சொல்லிட்டு ஒரு 6 இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் பார்க்கலாம். ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் ஷார்ட்டாக வந்து ஏஎஃப்எம். ஏ வந்து அவைலபிலிட்டி, அப்புறம் ஆங்கரிங் அண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஏ வந்து அவைலபிலிட்டி, ஆங்கரிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். அவைலபிலிட்டி, ஆங்கரிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். எஃப் வந்து ஃப்ரேமிங் பயாஸ். அதை ஃப்ரேம் பண்ணும்போதே தப்பாக ஃப்ரேம் பண்ணிங்கன்னா அந்த பயாஸ் இருக்கும். அப்புறம் மென்டல் அக்கௌண்டிங், சும்மா மனக்கணக்கு போடுவோம் பார்த்தியா, அதான் ஆக்சுவலாக அப்படி அதான் சொல்கிறாங்க. மென்டல் அக்கௌண்டிங்கிறது மனக்கணக்கு. ஓகேவா? ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங், அதை ப்ராசஸ் பண்ணும்போது நீயா மைண்டில் வந்து இதுக்கு ப்ளஸ் அதுக்கு ப்ளஸ் ஓகே சரி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தப்பு. ப்ரோ gonna put back in 10 minutes and will come back after 30 minutes. கலை கரெக்டு தான், ட்ரை கம்மி பண்ணுறேன். அது போல் நான் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் படிக்கிறதுனால அது டயர்டாயிடுது மைண்டு. அப்படி போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் ரசஞ்சாலும் டக்குன்னு தூங்கிடும். ஸோ அந்த ஒரு ஃப்ளோ வரணும்னா 2 நாள் ஆகும் அந்த ஃப்ளோ வர்றதுக்கு. பட் ஆனால் வந்து நான் டைமை சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். இவ்வளோ நோட்டீஸிங்னா இவ்வளோ நோட்டீஸ் பண்ணுறல வேண்டாம், நாளை டைமிங் நோட்டீஸ் பண்ணேன் 4 hours 30 தான். அதுமாதிரி பிரேக் எடுத்துகிட்டு வந்தேன்னா அகைன் ஒரு 1/2 hour இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன். இதெல்லாம் புரியாது. ஏஎஃப்எம், ஏ வந்து அவைலபிலிட்டி, எஃப் வந்து ஃப்ரேமிங்கு, எம் வந்து மென்டல் அக்கௌண்டிங். ஃப்ரேம் பண்ணும்போதே நீ தப்பாக ஃப்ரேம் பண்ணிட்டு அப்படியே இருந்துச்சுன்னா எரரே டிசிஷன் தப்பாக வந்துடும். அந்த உங்ககிட்ட இருக்க அவைலபிள் இன்ஃபர்மேஷன், அப்புறம் மென்டல் அக்கௌண்டிங், இது 3 தான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங். அப்புறம் பிலீஃப் பர்சிவரன்ஸ். பிலீஃப் பர்சிவரன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, ஹெச்ஆர்சி, இன்டிசைட், அப்புறம் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்னஸ், அப்புறம் வந்து கண்ட்ரோல். கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 இருக்குது. கண்ட்ரோல் வந்து கன்சர்வேட்டிசம், கன்ஃபர்மேஷன், அப்புறம்
control, confirmation, conservatism. Control, conservatism, representative, insight. Availability, framing, mental accounting, அப்புறம் anchoring and adjustment. Conservatism bias, confirmation bias, representative bias, control bias, insight bias. எமோஷனல் பயாஸில் என்ன பார்க்கலாம்? எமோஷ்னலாக எப்படி திங்க் பண்ணால் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் கண்டிப்பாக இருக்காது. ஸ்டேட்டஸ் கோ, அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லு வந்து லாஸ் அவர்ஷன், அப்புறம் வந்து ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் பயாஸ், எண்டோவன்ஸ் பயாஸ், ரிக்ரெட் அவர்ஷன். 2 அவர்ஷன் இருக்குது, ஒன்று லாஸு, ஒன்று ரிக்ரெட். அது எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தான். லாஸ் ஆகும், ரிக்ரெட்டும் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ், எண்டோமெண்ட். ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸு, அதுக்கப்புறம் எண்டோமெண்ட். ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் பயாஸ் இருக்குது, எண்டோமெண்ட் பயாஸ் ஒன்று இருக்குது. செல்ஃப் கண்ட்ரோல், ஸ்டேட்டஸ் கோ, இது மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா லைக் அதெல்லாம் ரிலேட்டிங் டு எமோஷனல் பயாஸ் தான். இதுக்குள்ளெல்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது போக போக படிச்சுக்கலாம். இப்போதைக்கு மேலே இருக்க நேம்ஸ் மட்டும் படிச்சுக்கலாம். இன்சைட்டு, ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ், கண்ட்ரோல், கன்ஃபர்மேஷன், கன்சர்வேட்டிசம், அவைலபிலிட்டி, ஃப்ரேமிங், மென்டல் ஆங்கரிங், லாஸு, அப்புறம் ரிக்ரெட்டு, அப்புறம் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸு, எண்டோமெண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் கண்ட்ரோல், ஸ்டேட்டஸ் கோ. ஓகேண்ணா. Many reported anomalies have been explained by inadequate specifications of security risk, but may have some attempted to explain the existence of persistent anomalies as a result of cognitive errors and emotional biases. Many reported anomalies have been explained by inadequate specifications of security risk, but some have attempted to explain the existence of persistent anomalies as a result of cognitive errors and emotional bias. இது ரெண்டுத்துக்கான ரிசல்ட் வந்து நிறைய ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது 2 பேர் பர்சிஸ்டண்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. Behavioral finance has not explained bubbles and crashes, but some cognitive errors and emotional biases may be exhibited during bubbles and crashes. Bubbles and crashes என்னன்னு தெரியல. ஓகே, பார்த்துக்கலாம். During bubbles and crashes வந்து some cognitive errors and emotional bias வரும். Bubbles and crashes. Okay, then. What is the following would most likely to be classified as an emotional bias? Emotional bias எப்படி classify பண்ணுவீங்க? Investor has difficulty interpreting complex new information. இருக்கு. Investor only partially adjust forecast when he receives new information. இந்த partial வந்து நம்ம இதில் பார்த்து cognitive errors தான் படித்தோம். ஸோ மோஸ்ட் லைக்லி தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ பி ஆப்ஷன் கிடையாது. Investor has a tendency to value the same asset higher if he owns them than he does. அது கிடையாது. Interpreting complex new information தான் emotional bias. Which of the following would most likely indicate that an investor is subject to an emotional bias? Most likely indicate that an investor is subject to an emotional bias தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, regularly basing decisions on only a subset of available information. சும்மா partial information வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது எப்பவுமே வராது. Reacting spontaneously, நம்ம இருக்க அந்த வார்த்தை படித்தோம், to negative earnings announced by the quickly selling a stock. Remaining invested in spontaneous. Okay, next to cognitive error is most likely indicated by which are the following. The client is a CEO of a public company that she founded and insists she will not diversify her holdings of the company stock. Cognitive na inability to think, okay, அதெல்லாம் வரும், ஓரளவுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகுது. The spouse of a non-deceased company founder becomes upset when it recommended the portfolio holdings in the company needs to be diversified. Upset la, it's not a cognitive error. A client who initially resists recommendations to diversify the portfolio later thanks the manager for explaining the benefits of diversification. I go point 1. Abby Lane has investments scattered across many different accounts, from bank savings to before and after tax retirement accounts to taxable non-retirement accounts. Okay, she has multiple investing goals ranging from important short-term goals to long-term wish list. She looks at her financial asset and views each holdings as designed to meet specific goals. Lane has been very successful in her investment decisions for several decades
and believes she can continue to achieve reasonable results, lane is most likely exhibits framing bias, mental accounting, or overconfidence. Investment scattered upon many different accounts from bank savings to before and after tax returns. அந்த அளவுக்கு லாங் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் அப்படிலாம். ஸோ ஐ கோ வித் ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ். ஓகே, 20 years ago, Jane Ivy set up her initial asset allocation in a defined contribution plan. DCB, இது நம்ம finance instruments படிப்போம். Defined contribution plan by placing an equal amount in each asset class and never changed it. Over time, she increased her contribution by 1% per year until she reached a maximum amount allowed by law. Due to her steadfastness and good fortune, coupled with matching funds from her employer, she now finds herself in her early 40s with $1 million retirement account. வேற மாதிரி. Which are the following biases does IV most likely exhibit? Representative, status quo, availability. ஸ்டேட்டஸ் கோனா எங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருக்கேன், தானா அதை பண்ற மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அவைலபிலிட்டி இல்லை, ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் தெரியல. The halo effect suggests that investors tend to overvalue stocks. Halo effect suggests investor tends to overvalue stocks from their own country or region from which the investor are most familiar, have been experienced. Okay, first. The investor has difficulty interpreting complex information. So 1C, straight up to 1C, 2B correct, 3C correct, 4B, it's a mental accounting good, it's not overconfidence, and 5B, status quo, 6C, let's see, first 1C. This describes that endowment basis. Endowment basis is where individual plays a higher value on assets they own than if they did not own those same assets. The other two answer choice describes cognitive errors that are due to inability to analyze all the information. Okay, other two மீதி ரெண்டு வந்து inability அப்படிங்கறத போட்டுறாங்க. அப்போ ஆன்சர் வந்து C. The investors is the tendency. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து difficulty interpreting complex information, so that is also inability. அதுக்கப்புறம் partially, அதுவுமே cognitive. So last and the tendency to value the same asset higher at the one, அதான் வந்து endowment fund அப்படின்றத சொல்றாங்க. endowment basisல வந்து individual plays a higher value on assets, plays higher value on assets they own அப்படின்றதான் endowment basis. Next, emotional basis tend to exploit more of a spontaneous nature than cognitive. Making a decision based only on partial information is indicative of cognitive nature. Partial information is cognitive error. Ignoring a high PE ratio could be indicative of the conversation bias. Conversation. Okay. Conversation bias வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க? High PE could be indicative of conservatism. Conservatism என்ன சொல்றாங்க? higher PE is indicative, ரொம்ப கன்சர்வா இருக்கு அப்படின்றது. எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை PE அதை இக்னோர் பண்ற அப்படின்னா கன்சர்வேட்டிசம் பயாஸ். பார்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன், அப்புறம் கெப்பாசிட்டி, இன்னபிலிட்டி. Spontaneous reaction வந்து இங்கே வந்துடும். frame information and decisions now in the process is to really frame information. Spontaneous frame information, which is reacting slowly to new information or avoiding analyzing new information. It could be indicate confirmation bias, where investors focus on positive information and ignores negative information. Both conservatism and confirmation bias are cognitive errors. Okay, confirmation bias where the investor focus on positive information. Confirmation வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் வெறும் பாசிட்டிவ் மட்டும் நீ பதில் சொல்ற. பாசிட்டிவ்
இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நீ எடுத்துக்கிற அப்படியா இருந்துச்சுன்னா நீ வந்து கன்ஃபர்மேஷன் பயஸ், பாசிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் கன்ஃபர்மேஷன் பயஸ். Okay. Individuals making cognitive errors are more likely to respond rationally when new information is provided. User making cognitive errors, new information is provided. If information கொடுத்தாங்கன்னா அது cognitive error பண்ணுறதுக்கு நிறைய chances இருக்கு, more likely. The client initially resists a rational recommendation but then reserves their thoughts when more information becomes. Initially resist recommendation to diversify the populated facts and others for explaining the benefits of diversification. There are rational reasons a CEO may hold a large block of a company stocks. Those include legal restrictions on sale or desire to take concentrated risk in situation where she has a loss of control. A rational decision is not an error. Alternatively, the insist would indicate an emotional bias. Neither interpretation suggests a cognitive error. எதுவுமே வந்து சொல்லறது. Spouse who become upset of rational recommendation diversify is showing an upset and emotional basis. அப்செட்லாம் வந்தால் எமோஷ்னல் தான் சொல்கிறாங்க. அதேமாதிரி வந்து என்கிட்ட இருக்க அது லீகலான இல்லை, ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்சிஸ்ட் குட் இண்டிகேட் எமோஷனல் பேசிஸ். இன்சிஸ்ட்னு வந்தாலும் அது வந்து எமோஷனல் பேசிஸ் தான் வரும். இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எமோஷனல் பேசிஸ் தான். Viewing each asset in light of meeting a specific goal is mental accounting. Viewing each asset in light of meeting a specific goal meet பண்ற மாதிரி இருந்தா mental accounting. Viewing each asset in light of meeting a specific goal. This is mental accounting. There is no indication of framing. The way data is provided overly affects the decision process. Decision process affect armarikku. Investor with decades long success who expects to produce reasonable results is acting rationally and is not necessarily overconfident. என்னடா இது அநியாயமா இருக்கு. சப்ஜெக்டிவ் நேச்சர் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். இன்வெஸ்டர் வித் டெக்கேட்ஸ் லாங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதனால வந்து இட்ஸ் நாட் ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் சொல்கிறேன். அநியாயம் பண்ணுறாங்க. Okay. Next one is status quo. IBS exhibiting status quo where investors leave their asset allocation alone and doesn't change it accordingly to changing market conditions. Change பண்ணிட்டே இருக்க மாட்டாங்க. ஸ்டேட்டஸ் கோன்றது சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்க மாட்டாங்க. மார்க்கெட் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. மார்க்கெட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா அது கேட்டு our actions to non-suggest representative placing something in category assume it will have a characteristics associated with that category. Representative placing something in a category, ஏதோ ஒன்று எடுத்து ஒரு இடத்துல வச்சிரும், இதுக்கும் அதே இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தீங்கன்னா இது ரெப்ரசன்டேட்டிவ்னஸ் பயாஸ். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஓகே. Or availability வந்து பார்த்தீங்கன்னா putting undue emphasis on information readily available or easily called. Readily available, அதான் availability bias இருக்கு, அது available. Highly affects suggest investors will view a stock that has experienced a rapid growth and price appreciation as a good stock to own, which may result in these stocks being overvalued பண்ணுறதுக்கு chances இருக்கு. Home bias is a tendency for investors to favor stocks from their own country or region because they are more familiar with their stocks. Okay, halo effect. Such investors will view a stock that has experienced rapid growth, that have experienced rapid growth and price appreciation as a good stock to own. அவங்களே வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, இன்வெஸ்டர்ஸ் சஜஸ்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் வில் வியூ எ ஸ்டாக் தட் ஹஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரேபிட் குரோத். செம்ம க்ரோத் ஆயிருக்கு, ப்ரைஸ் அப்ரிசியேஷன் ஆயிருக்கு, சரியான ஸ்டாக் வாங்கி ஆகணும். விச் மே ரிசல்ட் இன் தீஸ் ப்ரீ ஓவர் ப்ரைஸ், ஓவர் வேல்யூடாக பண்ணி அதை வேல்யூ வச்சுருப்பாங்க. அது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஹேலோ எஃபெக்ட் ஆகிடும். அதுதான் இங்கே கேட்குறாங்க.
they have experienced rapid growth and price appreciation. Rapid growth and price appreciation. So I learned rapid growth, price appreciation. Okay, I'm ready for still. But back in 10 minutes input. Cognitive errors result in cognitive error, inability, partial information, or capacity. இது வந்து ரெண்டா capacity or sufficient to do. ஸோ அதை வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ டிசிஷன்ஸ்லாம் எதுவுமே எடுக்க பார்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு. காக்னேட்டிவ் ரெண்டாக பிடிச்சோம், பிலீவ் பர்சிக்யூரன்ஸ், ப்ராசிக்யூரன்ஸ். பிலீவ் பர்சிக்யூரன்ஸ் தான் வந்து ஹெச்ஆர்சின்னு பிடிச்சிருக்கோம். இன்சைட்டு ஆர் வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்னஸ். ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்து இதில் நான் போட்டேன்னா அதே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் அதுவும் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க. அதுதான் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். கன்ஃபர்மேஷனாக வெறும் பாசிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் வந்துச்சு, அதை நெகட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷனாக கண்டுக்கவே மாட்டேன், அதை மட்டும் வச்சு பண்ணுறோம்னா இட்ஸ் கன்ஃபர்மேஷன் பயாஸ். கன்சர்வேட்டிசம் பயாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இக்னோரிங். இதை இக்னோர் பண்ணினா அது கன்சர்வேட்டிசம். அது வந்து ஐயராக ரிட்டர்ன்ஸ் வருது அப்படின்றத இக்னோர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கன்சர்வேட்டிவாக இருக்கேன் அப்படின்றது தான் கன்சர்வேட்டிசம் பயாஸ். அப்புறம் எமோஷனல் பயாஸ். எமோஷனல் பயாஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்கணும். இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவங்களே பை த வே இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரேம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டிசிஷன்ஸ் rather than the process used to analyze and interpret information. Emotional bias வந்து more of a spontaneous nature. அந்த எமோஷனல் பயாஸ் தான் பிடிச்சிருப்பாங்க லூசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லாஸ் அவர்ஷன், அப்புறம் ரிக்ரெட் அவர்ஷன், ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸாக படித்தோம். ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால வந்து இட்ஸ் நாட் நெசசரி ஷுட் பி அன் ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸாக இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. அப்படி தான் மாட்டிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அப்செட்டாக இருக்க, இன்சிஸ்ட் பண்ணுற அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் வந்து எமோஷனல் பயாஸ். ஸ்டேட்டஸ் கோ போனால் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்க மாட்டாங்க. ஏதாவது இப்போ நான் இன்னைக்கு பண்ணேன் நாளைக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறேன், இது பென்ஷனில் பார்த்தோம்னாக்கா அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் நாட் வந்து ஸ்டேட்டஸ் கோ. ஓகே, அவ்வளோ தான் படிச்சிருக்கோம். அடுத்து risk, portfolio risk and risk, systematic risk and non-systematic risk, CAPM and SML. டைமர் நான் அன்றைக்கி செக் பண்ணும்போது ஐ கேன் எபிட் பாஸ். ஆனால் இப்போ நான் பாஸ் பண்ணால் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். 4:15 பாஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ சீன் கனெக்ஷன் போயிட்டு டேக் a 10-minute break.
மக்களே, நான் இங்கே தான் இருக்கேன். இட்ஸ் பீன் அன் ஹவர் சின்ஸ் யூ புட் பேக் 10 minutes. இல்லைவா? இல்லை, இப்போ தான் போனேன். 5 மணி 4:54 தான் போனேன்னு நினைக்கிறேன். நான் மேபி நீங்கள் 1 hour பிஃபோர் பார்க்கும்போது நான் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, அப்போ கூட இருந்தேன் நான். தெரியல, சம் பேட் இன்ஃபர்மேஷன் நினைக்கிறேன். கனெக்டிவிட்டி எரர் நினைக்கிறேன். நீங்கள் போய்ட்டு எதுக்கு உங்கள் ஃபோனை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. மறுபடியும் பிரேக்கு கேட்போம்.
Don't scam the people. Welcome back after an hour. Right, Ra? யாரை போய் ஸ்கேம் பண்ணுறது? ப்ரோ நான் ஸ்கேம் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் சொல்லுவோம். நான் சும்மா தான் லைவ் போடுறேன். இதை நான் வந்து யாரும் வந்து இதை பார்த்து தான் படிக்க போகிறாங்க, யாரும் இதுதான் பிரேக் எடுக்க போகிறாங்க கிடையாது. சும்மா தான் போடுறது. வெல்கம் பேக் ஆஃப்டர் நான் வழி நான் எப்போ போனேன்னு தெரியல. 5 o'clock போனேன் நினைக்கிறேன். கையில் இல்லையா 4:54 ஒரு 16 minutes ஆயிருக்கு. ஓகே, சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் அண்ட் அன்சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் எல்லாரும் ரொம்ப கேள்விப்பட்ட வார்த்தை. இது ஒன்று தான் நம்ம படித்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, கேபிட்டல் லைன் மார்க்கெட், மார்க்கெட் ரிஸ்க் ப்ரீமியம். மார்க்கெட் ரிஸ்க் ப்ரீமியம்ன்றது தான் வந்து நம்ம RF + RM - RF பீட்டா கண்டுபிடிக்கிறது தான் போர்ட்ஃபோலியோ டாலர்ஸ் ஃபார்மாக நம்ம படிச்சுக்கலாம். இந்த ஈக்குவேஷன் இஸ் ஃபாலோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்ஃபோலியோ ரிஸ்க் வச்சு நம்ம போடுறாங்க. பார்த்துக்கலாம். டோட்டல் ரிஸ்க் தான் வந்து சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் ப்ளஸ் அன்சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க். ஷிட், இதெல்லாம் இருக்காது கூடாது. Correlation and covariance of x variable, standard deviation of x to standard deviation of y. Correlation of plus 1 with the proper correlation, direct of form minus 1 again, another minus 1 plus and more risk minus 1 is risk. Okay, for Monopolistic method, Monopolistic matrix method, and then rate of this standard deviation of x square plus another x square plus correlation. Covariance and correlation in the standard deviation is into standard deviation. Contribution of into standard deviation. Combination. So, rate of standard deviation. Beta on CAP risk RM. CAP RM moon formulas. EXM minus M into X bar M bar divided by EM square minus M into M bar X bar. ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்தாங்க, இது யூஸ் பண்ணலாம். ப்ராபபிலிட்டி கொடுக்கல எக்ஸ்எம் எம் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னுச்சுன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்எம் மைனஸ் எம் என் இன்ட்டு எக்ஸ் பார் எம்னா எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் இன்ட்டு எம் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ்எம் மைனஸ் என் இன்ட்டு எக்ஸ் பார் எம் பார் எக்ஸ்எம் மைனஸ் என் இன்ட்டு எக்ஸ் பார் எம் பார் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் இன்ட்டு எம் பார் ஹோல் ஸ்கொயர்
m bar the whole square. Formula 2 வந்து covariance of correlation கிடையாது, covariance of x and m divided by standard deviation square, that is variance, covariance of market return, covariance of x and m divided by variance of m divided by variance of m divided by variance of m. அப்புறம் standard deviation of x divided by standard deviation of m into correlation, standard deviation of x divided by m into correlation of x m divided by correlation by x m. Correlation of covariance formula divided by standard deviation of m, standard deviation of x divided by standard deviation of m into correlation e xm minus n into x bar m bar, e xm minus n into x bar m bar divided by e m square minus n into m bar the whole square, n into m bar the whole square. மேலே x இருக்கும், கீழே அப்படியே x m பண்ணணும். e xm minus n into x bar m bar divided by e m square minus n into m bar the whole square. Do not use if probability is given. எது யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா இந்த ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்தா e xm minus n into x bar m bar யூஸ் பண்ணக்கூடாது, e m square minus n into m bar the whole square யூஸ் பண்ணக்கூடாது. CAPM அப்படின்றது பார்த்தா rm plus beta into rm minus rm, rm plus beta into rm minus rm. இந்த பீட்டா தான் மேலே கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஆர்எம்ன்றது மார்க்கெட் ரிஸ்க் கொடுத்துருப்போம், ஆர்எஃப் வந்து ரிஸ்க் ஃப்ரீ அதையும் கொடுத்துருப்பாங்க. எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரிட்டர்ன் இன்ட்டு ப்ராபபிலிட்டி மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸ்பெக்ட் ரிட்டர்ன் கண்டுபிடிச்சலாம். எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சலாம். ப்ரைஸாக கொடுத்தா ரிட்டர்ன் வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது ப்ரைஸாக கொடுத்தா எப்படி ரிட்டர்ன் கண்டுபிடிப்பாரு, P1 minus P0 ப்ளஸ் D1 divided by P0, அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ப்ளஸ் P1 divided by P0. ரிக்வயர்ட் ரிட்டர்ன் வந்து ரெண்டாக கண்டுபிடிப்பாங்க. ஒன்று வந்து CAPM RF plus beta into RM minus RF, இன்னொன்று வந்து CAPM without RF, RFே இல்லாமல் மல்டிப்ளை பீட்டா இன்ட்டு RM டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். இது எப்போ யூஸ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு லைன் ஒன்று இருக்கும், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் லைன் ஒன்று இருக்கும், அப்போ நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ஃபா வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் மைனஸ் ரிக்வயர்ட் ரிட்டர்ன், எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் மைனஸ் ரிக்வயர்ட் ரிட்டர்ன், எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் மைனஸ் ரிக்வயர்ட் ரிட்டர்ன். என்னடா இது ரிக்வயர்ட் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னடா இது ரிக்வயர்ட் ரிட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா RF வந்து கிவன், பீட்டா வந்து we need to find out ஃபார்முலா 2. பீட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா required return வந்து beta கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா 2 யூஸ் பண்ணுவோம். கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்கொயர் எம். RF வந்து given, beta we need to find out ஃபார்முலா 2. RM வந்து m bar, தான் RM வந்து m bar தான் RM. இது வந்து ER வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா x bar தான், எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் வந்து x bar தான், எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் வந்து x bar தான். அப்படின்னா போர்ட்ஃபோலியோட டோட்டல் ரிட்டர்ன் மல்டிபிள் பண்ணி ஆரம்பிக்கலாம். இதுதான் டிவைட் பை ஆக்சுவல் ரிட்டர்னோட ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா P1 minus P0 plus D1 divided by P0. அப்படி இல்லை மேபி RM if total securities constitute the market. ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன் டோட்டலாக மார்க்கெட்டே வந்து இதுதான் கன்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இதே ஆக்சுவல் ரிட்டர்னே மார்க்கெட்டாகவும் நீங்கள் அக்சூம் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா இருக்குது P1 minus P0 divided by P0 plus dividend yield. டேரெக்டாக பர்சன்டேஜ் கொடுத்தா பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம், அமௌண்ட்டாக கொடுத்தாலும் மேலே ஃபார்முலா கொடுத்து அமௌண்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். CAPMல வந்து RM வந்து போர்ட்ஃபோலியோ ஆட் ஈச் செக்யூரிட்டி, போர்ட்ஃபோலியோ ரிட்டர்ன் எடுக்கணும். ISMல P 6.1 ISMல எவ்வளோ எடுக்கணும். ஓகே, RF வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கா, கூப்பான் பேமெண்ட் டிவைடட் பை CPM, கூப்பான் பேமெண்ட் டிவைடட் பை CPM. பட் RFன்றது ஈல்டு, அந்த ஈல்டு தான் ஒரு செக்யூரிட்டைஸ்டு பாண்டுக்கு இப்படி ஈல்டு கண்டுபிடிப்பேன் அப்படிங்கிறது தான் அதில் போட்டிருப்பாங்க. கூப்பன் இஸ் ட்ரேடிங் அட் அது 7% வந்து 140 rupees அப்படியே இருந்துச்சுன்னா, அப்போ 100 rupees ஃபேஸ் வேல்யூக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா உனக்கு வரது தான் வந்து கூப்பன் பேமெண்ட் டிவைடட் பை CMP, கூப்பன் பேமெண்ட் டிவைடட் பை எவ்வளோ நீ வந்து பர்சன்டேஜாக அப்படிங்கிறது கூப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட். செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் SML என்ன சொல்கிறாங்கன்னா RF அண்ணனுக்கு ஒன்றுன்னா அண்ணனே அடிப்போம், ரைட்டா? ஐயோ எப்படி போகும், என்ன இது பண்ணால் மட்டும் லைனாக எல்லாரும் வந்துருக்கீங்க. நல்ல வேலை நீங்களாம் உங்களுக்கு பொறுத்தவரை உங்களுக்கு தெரியாது, தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா முடிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் லைன் வந்து RF plus beta into RM minus RF, RF plus beta into RM minus RF. இது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் பண்ணுறேன், அதை வச்சு எதுவும் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது. இதில் எது வேரியபிளாக இருக்குன்னா பீட்டா அப்படிங்கிறது வந்து வேரியபிளாக இருக்கும், பீட்டா அப்படிங்கிறது வேரியபிளாக இருக்கும். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் லைன் இது வந்து ஆல்ஃபா, இந்த ஆல்ஃபாவோட ஃபார்முலா எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் மைனஸ் ரிக்வயர்ட் ரிட்டர்ன்.
ரெக்வயர்ட் ரேட் நான் என்ன சொல்கிறேன், பீட்டா இன்ட்டு ஆரம், பீட்டா இன்ட்டு ஆரம். இந்த ஆரம் தான் வந்து எம்பா இந்த இடத்துல ஆரம் எடுத்துக்கலாம். அதான் 4 நாள் இருக்கு. இன்ட்ரோ கொடுத்துருக்கலாம், இன்ட்ரோ கொடுத்துக்கோமா? சரிப்பா, ஆன்லைன் வந்தானா சொல்லு. ஏஞ்சலின் இதான் காயத்ரி, காயத்ரி அதான் ஏஞ்சலின். ஏஞ்சலின் வந்து என் கூட பார்க்லேஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. காயத்ரி வந்து இன்னைக்கு என்னோட ஃப்ரெண்டு, எப்படி சொல்கிறது, லைக் இந்த டவுட்ஸ் கேட்டு மென்டோரிங் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு க்ளோஸான ஃப்ரெண்டு வந்து எனக்கு காயத்ரி. வேறு யார், ராகேஷ், அவன் வந்து இப்போ சிபிடி ஒன்று தான் பண்ணான். நான் அன்னிலேருந்து நாங்கள் இன்னி வரைக்கும் ஃப்ரெண்டாக தான் இருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் 9 years ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்ல முடியாது, ஆனால் 9 years ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், திக் ஃப்ரெண்ட், குட் ஃப்ரெண்ட் இருக்கேன். வேறு மதுவுமே வந்து பார்க்லேஸ் ஃப்ரெண்ட். ஆனால் ஆக்சுவலாக அது எதுவுமே மது டெக்ஸ்ட் பண்ணல, மேலே பண்ண எந்த டெக்ஸ்ட்டுமே மது பண்ணல. இது எல்லாத்துலையும் அவங்க ஒருத்தர் இருக்கான், விஷம், பேர் விக்னேஷன் ஒருத்தர் இருக்கான், அவன் தான் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஏன்னா மது வந்து ரொம்ப சாஃப்டான நேச்சர், இந்த மாதிரிலாம் டெக்ஸ்ட் பண்ண வாய்ப்பே கிடையாது. அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். இன்டர்செக்ஷன் ஓவர். இதே ரிலேஷன்ஷிப் தான், அதை மட்டும் நல்லா கேளு. நாலு ராகேஷன் தான் ரிலேஷன்ஷிப். ஐயோ ஐயோ. அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன், ரிக்வயர்ட் ரிட்டர்ன். ரிக்வயர்ட் ரிட்டர்ன் வந்து பீட்டா ப்ளஸ் ஆரம், பீட்டா இன்ட்டு ஆரம். ஆரம்ன்றது எக்ஸ்பார், பீட்டான்றது செகண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சலாம். ஸோ ரிக்வயர்ட் ரிட்டர்ன் வந்துடும். எக்ஸ்பெக்டன்றது ஒன்றும் கிடையாது, எக்ஸ்பார் தான் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன். இதில் எது வந்து உனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், அது வந்து செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் லைனில் ஒன்றே ஒன்று தான் வேரியபிளாக இருக்கும். இதில் வந்து 2 வேரியபிளாக இருக்கும். எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் வேரியபிளாக இருக்கும். அப்புறம் பீட்டா ஆல்ஃபா, ஆல்ஃபா வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் லைனில் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், அதில் பீட்டா வந்து வேரியபிளாக இருக்கும், கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள். ஓகே, டு ஃபைண்ட் பீட்டா வி நீட் பிலோ கன்சாலிடேட்டட். பீட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மேலே இந்த டேபிள் போட்டோன்னா எல்லாமே கன்சாலிடேட்டடாக கண்டுபிடிச்சலாம். செக்யூரிட்டிஸ் ஃபார் பீட்டா, இஃப் 2 செக்யூரிட்டிஸ், 2 செக்யூரிட்டிஸ் கொடுத்தாங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா, சேஞ்ச் இன் செக்யூரிட்டிஸ் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் மார்க்கெட், 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 சேஞ்ச் இன் செக்யூரிட்டிஸ் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் மார்க்கெட்டா. 2 கொடுத்துருக்காங்க அப்படியா இருந்தால் அழகாக நீ சேஞ்ச் வச்சு கண்டுபிடி. சேஞ்ச் இன் செக்யூரிட்டி டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் மார்க்கெட்டா. பீட்டா ஓவரால் கண்டுபிடிங்க, ஒன்றும் இல்லை, பீட்டா ஓவராலாக இருக்காங்க. மினிமம் ரிஸ்க் போர்ட்ஃபோலியோ கண்டுபிடிக்கிறது வந்து வெயிட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் y மைனஸ் கோவேரியன்ஸ். அது ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கிடையாது, variance minus covariance of xy divided by variance of x plus variance of y minus 2 covariance. Correlation formula na covariance divided by standard deviation of x into standard deviation of y. So அப்படி cross multiply பண்ணா covariance கண்டுபிடிச்சா variance minus covariance of x, variance of y, okay, not x level, variance of y minus covariance of xy divided by variance of x plus variance of y minus 2 covariance xy, minus 2 covariance xy. இது பண்ணால் மினிமம் ரிஸ்க் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சலாம். கோவேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு ப்ளூ ஃபார்முலா இருக்குது, பீட்டா ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு பீட்டா ஆஃப் ஒய் இன்ட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் எம், வேரியன்ஸ் ஆஃப் எம், வேரியன்ஸ் ஆஃப் கட்ட 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 கட்ட. ஓ, ஷார்ட்டில் இப்போலாம் வருதா? இவ்வளோ பெருசாக போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் சாப்டர். கம்பைன்டு ரிஸ்க் ரெண்டு தான் கால் பண்ணேன். சொல்றா சொல்றா அது ஏன்டா அவ ஐடி வந்து பண்ண
டோட்டல் ரிஸ்க் வந்து டைவர்சிஃபைடு ரிஸ்க் ப்ளஸ் நான் டைவர்சிஃபைடு, சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் ப்ளஸ் அன்சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க். பட் ஆனால் ரிஸ்க் வந்து ஆட் பண்ண முடியாது. ஸோ என்ன பண்ண ரிஸ்க் வந்து வேரியன்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணி வேரியன்ஸை ஆட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ டோட்டல் வேரியன்ஸ் வந்து டைவர்சிஃபைடு வேரியன்ஸ் ப்ளஸ் நான் டைவர்சிஃபைடு வேரியன்ஸ் தான். டைவர்சிஃபைடு வேரியன்ஸ் ப்ளஸ் நான் டைவர்சிஃபைடு வேரியன்ஸ். டைவர்சிஃபைடு வேரியன்ஸாக ரிஸ்க் ஸ்கொயர் பண்ணினா உங்களுக்கு வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சலாம். ரிஸ்க்கு மேலே தான் ஸ்கொயர், வேரியன்ஸ் மேலே எப்பவுமே இன்னொரு பி தான் வரும். தட் இஸ் ஸ்கொயர் ரூட். அந்த ஸ்கொயர் ரூட் மட்டும் தான் வரும். அந்த ஸ்கொயர் ரூட் மட்டும் தான் வரும். அப்படி இல்லை டிவி கண்டுபிடிக்க டிவி மைனஸ் டிவி. வேறு டிவி வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்கொயர் ரிஸ்கோட ஸ்டாண்டர்ட் டோட்டல் ரிஸ்க் தான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். அது போட்டால் டோட்டல் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சலாம். நான் டைவர்சிஃபைடு ரிஸ்க்கு வி ஆர் ஃபார்முலா, டைவர்சிஃபைடு ரிஸ்க்கு வி டோன்ட் ஹேவ் ஃபார்முலா. ஸோ டைவர்சிஃபைடு ரிஸ்க்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் டைவர்சிஃபைடு ரிஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இன்ட்டு பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயரா. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் மார்க்கெட் இன்ட்டு பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் பீட்டா இன்ட்டு மார்க்கெட், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் மார்க்கெட் இன்ட்டு பீட்டா ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர். அதே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் மார்க்கெட் மட்டும் போட்டால் இட்ஸ் டோட்டல் ரிஸ்க். டோட்டல் ரிஸ்க் கண்டுபிடிச்சலாம். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை வந்து இப்போ டிசிஎஸ் கண்டுபிடிக்க அப்படின்னா டிசிஎஸோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பண்ணால் இட்ஸ் டோட்டல் ரிஸ்க். ஓகேவா? இப்போ சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் அன்சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் அப்படின்றது பிடிச்சிட்டுனா இது மாதிரி ஒரு கண்டுபிடிச்சலாம். ஸோ அன்சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க்னா நான் டைவர்சிஃபைடு, அன்சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க்ன்றது தான் வந்து டைவர்சிஃபைடு ரிஸ்க். சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது நான் டைவர்சிஃபைடு ரிஸ்க். இந்த சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் எம் இன்ட்டு பீட்டா டிசிஎஸ் ஹோல் ஸ்கொயர். அதுக்கு ஸ்கொயர் ஏன் ஸ்கொயர் போகிறாங்கன்னா இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபைண்டிங் டோட்டல் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்கொயரிங் ஆகும். டோட்டல் ரிஸ்க் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், இட் மீன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் எம். அது எப்படி வேணா இருக்கலாம், கம்பைன்டு ரிஸ்க்காக கூட இருக்கலாம். அது 1 or 2 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கம்பைன்டு ரிஸ்க் ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம். Formula for non-diversifiable risk. Non-diversifiable risk is systematic risk. That is nothing but standard deviation of x into beta of x. Beta of x. Diversifiable risk வந்து ஒன்றும் கிடையாது. ரிஸ்க் இருக்குது. ஸோ ரிஸ்க்னா ஸ்கொயர் தான் எடுக்கணும். ஸ்கொயர் எடுத்தோம்னா ரிஸ்க்கு இப்போ வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது டைவர்சிஃபைடு. ஓகே, PR ஸ்கொயர் போட்டோம்னா உங்களுக்கு வேரியன்ஸ் வந்து வேரியன்ஸ் ரூட் எடுத்தோம்னா டைவர்சிஃபைடு ரிஸ்க். வேரியன்ஸ்க்கு ரூட் எடுத்தோம்னா டைவர்சிஃபைடு ரிஸ்க். Okay. Arbitrage and covariance. Next one வந்து combined risk கேட்குறாங்க. ஸோ டோட்டல் வேரியன்ஸ்னு நமக்கு தெரியும், டைவர்சிஃபைடு வேரியன்ட் ப்ளஸ் நான் டைவர்சிஃபைடு வேரியன்ஸ். நான் டைவர்சிஃபைடு வேரியன்ஸ்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் எம் இன்ட்டு பீட்டா. பீட்டா வந்து இட் குட் பி எனிதிங். பீட்டா ஓவரால் இருக்கலாம், இல்லை பீட்டா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் மார்க்கெட் மட்டும் கேட்டாங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் மார்க்கெட் மட்டும் மல்டிபிள் பண்ணலாம். டைவர்சிஃபைடு வேரியன்ஸ்னா ரெசிடிவ் வேல்யூ. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா டைவர்சிஃபைடு ரிஸ்க் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு வெயிட் ஆஃப் ஏ, டைவர்சிஃபைடு ரிஸ்க் ஆஃப் பி இன்ட்டு வெயிட் ஆஃப் பி போகலாம். டைவர்சிஃபைடு ரிஸ்க் கண்டுபிடிக்கிறதுனா உனக்கு வந்து டைவர்சிஃபைபிள் வேரியன்ஸ் தாங்க. டைவர்சிஃபைடு வேரியன்ஸ்க்கு மேலே எடுத்து மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டைவர்சிஃபைடு வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து கம்பைன்டு ரிஸ்க்கு மூணு செக்யூரிட்டிஸ் கொடுத்தா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அதே தான், A ஸ்கொயர் ப்ளஸ் B ஸ்கொயர் ப்ளஸ் C ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2AB ப்ளஸ் 2BC ப்ளஸ் 2CA அப்படிங்கிறத போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து டோட்டல் ரிஸ்க். Next, not two portfolios கொடுத்தா we need to form an equation. two factor model. Okay, next நமக்கு தெரிஞ்ச சாப்டர் ஷார்பி ரேஷியோ. ஷார்பி ரேஷியோ வந்து RX minus RF divided by standard deviation of X. RX minus RF divided by standard deviation of X. அப்படின்னா RY கொடுத்துருந்தா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆகும், RO கொடுத்துருந்தா ஓவரால் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது கொடுத்துக்கலாம். ஆர்பின்றது போர்ட்ஃபோலியோ ரிட்டர்ன், அதான் நத்திங் பட் எக்ஸ்பார்ன்றது எக்ஸ்பெக்ட் ரிட்டர்ன் தான் ஆர்பின்றது சொல்லுவாங்க. மைனஸ் என்ன ரிஸ்க் ஃப்ரீ டிவைட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் போட்டுருங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இப்போ டென்னஸ் ரேஷியோ வந்து RX டென்னஸ் ரேஷியோனா பீட்டா டிவைட் பண்ணுவாங்க, ஷார்ப் ரேஷியோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இது பண்ணுவாங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வரும். இந்த அட்டெம்ப்ட் பாஸ் பண்ணிவிட்டு உன் CFA புக்ஸை கொடு ப்ரோ, அதை படித்து போகிறேன் நான் நவம்பர். ஆல் த பெஸ்ட். கண்டிப்பாக நீங்கள் போகலாம், கவலையப்படாதீங்க. ஆனால் நீங்கள் எப்படி பாஸ் பண்ணிடுன்னு நினைக்கிறேன். ஆல் த பெஸ்ட். ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் RF ப்ளஸ் பீட்டா ஓவரால் இன்ட்டு RM மைனஸ் RF. ஜென்சன் ஆல்பா வந்து இவ்வளோ நீங்கள் டிவைட்லேருந்து பண்ணாதீங்க. RP மைனஸ் CAP. RPன்றது என்ன? போர்ட்ஃபோலியோ ரிட்டர்னா டோட்டல் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன்.
டோட்டல் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன். இதே தான் வந்து நம்ம எதில் யூஸ் பண்ண போனால் நார்மல் ஆல்ஃபாவில் எக்ஸ்பெக்ட் ரிட்டர்ன் மைனஸ் ரிக்வயர்ட் ரிட்டர்ன், அதுலேயும் வந்து இதே மாதிரி தான். எக்ஸ்பெக்ட் ரிட்டர்ன் தான் எக்ஸ் பார், அதே தான் ரிட்டர்ன் போர்ட்ஃபோலியோ. சிஏபிஎம் ரிட்டர்ன் தான் ஆர்எஃப் ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு ஆர்எம் மைனஸ் ஆர்எஃப். ஆனால் அங்கே ரிக்வயர்ட் ரிட்டர்ன் வந்து உங்களுக்கு ஆர்எஃப் இருக்காது. அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா பீட்டா இன்ட்டு ஆர்எம்னு போட்டு முடிச்சு விட்டுருவோம். எக்ஸ்பெக்ட் ரிட்டர்ன் வந்து 15.2, ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன் வந்து 12.24. அப்படி அந்த எக்ஸ்பெக்ட் ரிட்டர்னே 15.12 இருக்குது. உனக்கு ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன் வந்து 12.24 தான் இருந்துச்சுன்னா வித்துரு. உனக்கு எக்ஸ்பெக்ட் ரிட்டர்ன் வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன்னு இருக்குது, ஆனால் ஆக்சுவலாக வந்து 32.41 வருது. என்ன பண்ணுற, வாங்கிடுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ வாங்கிடு அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் தேவைப்படாது. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் நல்லா இருக்கு கேட்டேன். அப்படி கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா systematic risk divided by total risk. ஏன்னா systematic risk divided by total risk. Unsystematic risk தான் வந்து diversified risk without a formula for it. So systematic risk divided by total risk. So India divided by TR. India divided by TR. இப்போ வந்து நான் என்னோட ஃபீல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து பாரு. Excuse me. Okay. The availability of risk-free asset allows investors to build portfolios with superior risk-return properties. The availability of risk-free asset allows investors build a portfolio with superior risk-return properties. By combining a risk-free asset with a portfolio of risky assets, the overall risk and return, the overall risk and return can be adjusted to appeal to investors with various degree of risk aversion. Risk aversion என்ன சொல்லுங்க? ஏமா ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டான் அப்படிங்கிறது ரிஸ்க் aversion. The availability of risk-free assets allows investors to build a portfolio with superior risk-return properties. By combining a risk-free asset with a portfolio of risky assets, ரெண்டுத்தையும் நீ ரிஸ்க் ஃப்ரீ தான் வச்சிருப்ப, ஆனால் ரிஸ்க் உள்ள அசட்டையும் வச்சிருக்க அப்படியா இருந்தால் இது ரெண்டுத்தையும் மேட்ச் பண்ணி பார்க்கறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து இந்த போர்ட்ஃபோலியோ ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்னில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, போர்ட்ஃபோலியோ வந்து கன்சிஸ்ட் ஆஃப் போத் ஆர்எஃப் ப்ளஸ் ரிஸ்க் ரிட்டர்ன் ரிஸ்க் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் வந்து உனக்கு இது பண்ணோம். On a graph of return versus risk, various combinations of the risk asset and the risk free asset, various combination of risky asset and the risk free asset ரெண்டுமே இருக்கு. From the capital allocation line CAL form a capital asset in a specific case where the risky asset is the market portfolio and the combination of the risky asset and the risk free form on the capital market line. ஒன்றும் பதற வேணாம், ஈஸியான டேட்டாக்கும். கேபிட்டல் அலோகேஷன் லைன் ஒன்று இருக்குல்ல, அது என்னன்னா வேரியஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ரிஸ்கி அசட் அந்த ரிஸ்க் ஃப்ரீ அசட் ஃப்ரம் கேபிட்டல் அலோகேஷன் லைன். ஒரு லைன் இருக்குன்னா கேபிட்டல் அலோகேஷன் லைன் வந்து ரிஸ்கி அசட்டும் சரி ப்ளஸ் ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா கேபிட்டல் அலோகேஷன் லைன் ஒன்று பேஸ் பண்ணும். In சில கேசஸ், specific cases where risky asset is a market portfolio. The risky asset is a market portfolio. The combination of the risky asset and the risk-free asset form a capital market line. Where the risky asset is a market portfolio. அது வந்து ஒரு மார்க்கெட் போர்ட்ஃபோலியோவாக ஆயிடுச்சுன்னா நீ வச்சிருக்க அசட் டோட்டல் மார்க்கெட்டை கவர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சா ரிஸ்க் ஆரம் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட் லைன் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆர்எம் ப்ளஸ் ஆர்எஃப் அது வந்து ரிஸ்கி ப்ளஸ் ஆர்எம் டோட்டல் ரிஸ்க் போர்ட்ஃபோலியோ ப்ளஸ்.
என்கேஸ் வந்து சிஎம்எல் சொல்கிறோம், கேபிட்டல் மார்க்கெட் லைனு, கேபிட்டல் அலோகேஷன் லைன். சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் ரெண்டு இருக்குது. சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் இஸ் டியூ டு ஃபேக்டர்ஸ் சச் அஸ் ஜிடிபி க்ரோத் இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்குது, த எஃபெக்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஆல் ரிஸ்கி செக்யூரிட்டிஸ். சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் கேன் நாட் பி ரெடியூஸ்ட் பை டைவர்சிஃபிகேஷன். சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க்கை டைவர்சிஃபிகேஷனால் ரிமூவ் பண்ண முடியாது. சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் வந்து டைவர்சிஃபிகேஷனால் ரிமூவ் பண்ண முடியாது. டைவர்சிஃபிகேஷன் எதனால் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜிடிபி நல்லா க்ரோத் ஆகும், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சேஞ்ச் ஆனால் வரும். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சேஞ்சஸ் இதனால் வந்து உங்களுக்கு சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் வரதுக்கு வாய்ப்பு. அன்சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் கேன் பி ரெடியூஸ்ட் பை போர்ட்ஃபோலியோ டைவர்சிஃபிகேஷன். அன்சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் அது வந்து போர்ட்ஃபோலியோவால் பண்ண முடியும். ஸோ சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் தான் நான் டைவர்சிஃபைடு ரிஸ்க், அதுதான் யூ ஹேவ் அ ஃபார்முலா, ஏன்னா அதுதான் வச்சு நீங்கள் எதாவது பண்ணிக்கலாம். பட் அன்சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க், அதாவது ஃபோம் ஸ்பெசிஃபிக் ரிஸ்க் கேன் பி ரெடியூஸ்ட் பை போர்ட்ஃபோலியோ டைவர்சிஃபிகேஷன். அன்சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் diversification, no diversification, unsystematic risk, yes diversification. Diversify பண்ணி reduce பண்ணுங்க, அதான பிரச்சனை. ஆமா, unsystematic risk னா diversified risk லிமிட் ஆகலாம். systematic risk னா non diversified risk, அதுக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு நிறைய. Because one of the assumptions underlying the CAPM capital asset pricing model is that portfolio diversification to eliminate unsystematic risk is costless. Investors cannot increase expected equilibrium portfolio returns by taking on unsystematic risk. Because one of the assumptions underlying CAPM is that portfolio diversification to eliminate unsystematic risk. Unsystematic risk eliminate பண்றது தான் வந்து costless. Diversification to eliminate unsystematic risk is costless. Investors cannot increase expected equilibrium portfolio returns. ஒரே போர்ட்ஃபோலியோ ரிட்டர்ன்ஸ் எடுத்து டேக்கிங் அன்சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் மட்டும் எடுத்து அவனால் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் போர்ட்ஃபோலியோ ரிஸ்க் எடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முடியாது. A return generating model is an equation that estimates expected return of investments based on securities exposure to one or more macroeconomic இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்றும் கிடையாது, CAPF ஃபார்மில் தான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. The simplest return generating model is the market model, which assumes the return on asset is related to the return on the market portfolio in the following manner. RA equal to alpha plus beta into RM plus equilibrium portfolio. Covariance of x divided by variance of m, அந்த ஃபார்முலா ஒன்று இருக்கு. அப்படி இல்லைன்னா correlation of xm into beta of x plus standard deviation of x divided by standard deviation. நார்மலாக வந்து பீட்டாக்கு ஒன்று தான் இருக்கும். Beta of 0 indicates that the securities return is uncorrelated with the returns of the market. CAP வந்து RF expected return minus RF is equal to RF minus RF plus beta into RM minus இந்த இது அப்படிக்கா போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆகிடும், இது ப்ளஸ் ஆகிடும். அதுதான் அவங்க டூ போட்டு போட்டுருக்காங்க. RF plus beta into RM minus RM. Sharp value RP minus RF divided by standard deviation of P.
tenor measures the tenor measures in unit of systematic risk. Junction alpha is junction alpha வந்து expected CAP bonus in beta. Minus RF beta portfolio beta overall beta. Junction alpha எடுக்கணும் அதுதான் RP minus CAP. Calculations of beta எப்படி calculate பண்றதுன்னு the standard deviation of the market and standard deviation of the return on the market index is estimated 20%. So SDM on கொடுத்தாங்க. If asset A standard deviation is 30%, so standard SDA on கொடுத்தாங்க 30%. Correlation of returns with the market index is 0.8. Correlation கொடுத்தாங்க. அப்படின்னா formula. So beta is equal to correlation of XM into standard deviation of x divided by standard deviation of m. So x into தான் a இந்த மாதிரி பென்சில் தான் இருக்கும். So correlation of x வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.8 into standard deviation of a 30, so 0.3 divided by standard deviation of m, that is 0.3. So 0.8 into 0.3 divided by 0.3 போட்டோம்னா 1.2 வருது. இதான் பீட்டா. Okay. If the covariance of asset A returns with the returns of the market index is this, உங்களுக்கு covariance கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ பீட்டா செகண்ட் ஃபார்முலா என்ன யூஸ் பண்றாங்கன்னா covariance of xm divided by variance of m, not a, variance of m. இப்போ covariance of xm வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டாங்க ஒரு 0.048. ஆனால் வேரியன்ஸ் ஆஃப் m கொடுத்துருக்காங்களா கொடுக்கல. ஆனால் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் m தான் 0.2. அப்போ வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுக்கு ஒரு ரூட் போட்டால் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடும். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்துட்டாங்க, வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போனால் ரூட் போட்டால் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடும். ஸோ அப்போ 0.2க்கு ரூட் போட்டோன்னா இல்லை ஸ்கொயர் தான் பண்ணேன். அப்போதானே பேர் போட்டிருக்கேன், ஏன் இவ்வளோ யோசிக்கிறேன். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்துட்டாங்க, வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஸ்கொயர் பண்ணால் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம். ஏன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தான் ரூட் போட்டு இது கண்டுபிடிக்கிறோம். வேரியன்ஸ் தான் இந்த சைடு ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும். ஸ்கொயர் போட்டோம்னா standard deviation is equal to root of variance. Variance equal to standard deviation square. Okay bro, okay. An investor put 60% of his portfolio in risky assets offering 10% return with a standard deviation of 8% and put the balance of his portfolio risk-free return offering 5. What is the expected return in standard deviation of this portfolio? The portfolio is data. A, B ரெண்டு இருக்கு. உங்களுக்கு 60%, உங்களுக்கு 40%. ஆஃபரிங் வந்து ரிட்டர்ன் வந்து வெயிட்டு ரிட்டர்னு, அதுக்கப்புறம் வந்து வெயிட்டு ரிட்டர்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். இந்த ரிட்டர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 10% இருக்கும், அதுக்கு 8% ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். வாட் இஸ் அப்புறம் வந்து புட் த பேலன்ஸ் ஆஃப் திஸ் போர்ட்ஃபோலியோ ரிஸ்க் ஃப்ரீ அசெட் ஆஃபரிங் 5%. அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் 0, ரிஸ்க் ஃப்ரீ வந்து 5% இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க.
ஓகேவா? ஸோ வெயிட்டாக பண்ணினா உனக்காக போய் வெயிட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, ரொம்ப நல்லது. வெயிட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா பண்ணீங்கன்னா 10 into 60% 10 + 5 into 40% 10 + 8% தான் வந்து உனக்கு எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன். ஓகேவா? உனக்கு 8% எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அப்போது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், போர்ட்ஃபோலியோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பண்ணீங்கன்னா நம்ம அதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் அது 0% தான் இருக்குது. அப்போ நம்ம டேரெக்டாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போது ஃபஸ்ட்டு இது 0 ஆகிடும், செகண்ட் இது 0 ஆகிடும், ஃபஸ்ட்டு இது அப்படியே இருக்கும், செகண்ட் இது 0 ஆகிடும். அப்போது ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.6 into 0.8 the whole square, 0.08 the whole square. இன்னும் 8% ஆனால் 8னா 2 0 வரும். ஸோ ரூட் எடுக்கணும். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கேட்கலாம். திஸ் இஸ் வேரியன்ஸ் ஃபார்முலா. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ரூட்டில் இருக்கும். 0.6 into 0.6 into 0.8 into equal to root 0.48, 0.6 into 0.08 into equal to root into 100, 4.8%. So we found expected return as well as standard deviation. What is the risk measure associated with the capital market line? எந்த ரிஸ்க் வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட் லைனோட அசோசியேட் ஆகுன்னு கேட்குறாங்க. கேபிட்டல் மார்க்கெட் லைனுங்கிறது ரிஸ்க்கும் இருக்குது, ரிஸ்க்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும். இப்போது எதோட எஃபெக்ட் ஆகிருக்கும்? டோட்டல் ரிஸ்க்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரிஸ்க்காக பீட்டா ரிஸ்க். கண்டிப்பாக டோட்டல் ரிஸ்க் வராது. கேபிட்டல் மார்க்கெட் லைன் I think it's understanding. The portfolio to the right of the market portfolio on the CML is an leading portfolio, warrant portfolio, inefficient portfolio. The number of stocks in a portfolio increases. The portfolio systematic risk, as the number of stocks in a portfolio increases, the portfolio systematic risk, the number of stock increases, portfolio systematic risk can increase or decrease, decreases at the decreasing rate, decreases at an increasing rate. இப்படி எல்லாம் ஆப்ஷன் வச்சா இப்படி எடுக்கணும். நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா போர்ட்ஃபோலியோ இன்க்ரீஸ் ஆகும். கரெக்ட். இந்த போர்ட்ஃபோலியோஸோட சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க்ன்றது தான் வந்து சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க்ன்றது நான் டைவர்சிஃபைபிள் ரிஸ்க். ஸோ அப்போ வந்து நீ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் ஆட் பண்ணினா ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணால் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பீட்டா நான் டைவர்சிஃபைட் ரிஸ்க்கு. இப்போ ஓவரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். ஓவரால் தானே எடுக்கிறேன். ஸோ மார்க்கெட்டையும் எடுக்கிறேன், ஓவராலையும் எடுக்கிறேன். எப்படி வேணா இருக்கலாம்ல. ஸோ கேன் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ். டோட்டல் ரிஸ்க் ஈக்குவல்ஸ் சிஸ்டமேட்டிக் ப்ளஸ் அன்சிஸ்டமேட்டிக். இந்த மாதிரி இது கொஸ்டின். இது இருக்கே கொஸ்டின். The return generating model is least likely to be based on securities exposure to statistical factors. ரிட்டர்ன் ஜென்ரேட்டிங் மாடல் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. ரிட்டர்ன் ஜென்ரேட்டிங் மாடல் அது வந்து இஸ் லீஸ்ட் லைக்லி டு பி பேஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்போஷர். செக்யூரிட்டிஸோட எக்ஸ்போஷர் எதுக்கு ரிலேட்டட்? மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ், ஃபண்டமெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ். இஸ் லீஸ்ட் லைக்லி. ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் தான். ஃபண்டமெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் கூட ஏதாவது ஒன்று ஸ்டாட்ஸ் வச்சு அவங்க பண்ணுறாங்க. இந்த கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் வித் ஸ்டாக் ரிட்டர்ன். ஸோ கோவேரியன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் ரிட்டர்ன். ஸோ எக்ஸாம் கொடுத்துருக்காங்க 0.005. அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப் எம் 0.05. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது இதை ஸ்கொயர் பண்ணினா வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். 0.05 இன்ட்டு ஈக்குவல் டு போட்டோம்னா 0.0025. அப்போது 0.005 டிவைடட் பை 0.0025 போட்டோம்னா 2 நீட்டான்றது 2. ஆன்சர் பார்க்கணும் தரணும். டோட்டல் ரிஸ்க் கேபிட்டல் மார்க்கெட் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ரிஸ்க் மெஷர் அசோசியேட் என்னன்னு பார்த்தோம். தேர்ட் ஒன்றது பார்க்கணும். ஸோ தேர்ட் ஒன் பி 4A கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டாக அது
5C அதுவும் கரெக்டு. 6A ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சூப்பர். 7C ப்ரோ மாஸ் காட்டிட்டேன் ஒன்றே ஒன்று தான். The capital market line plots return against total risk, which is measured by standard deviation of returns. Capital market line வந்து total risk தான் போடுறோம். Total risk. Then total risk is nothing but standard deviation. The portfolio is a right or the portfolio CML is more risk than the market portfolio. Investors seeking take on more risk will borrow at the risk-free rate to purchase more of the market portfolio. Has more risk than the market portfolio. The portfolio to the right of the portfolio and the CML has more risk than the market portfolio. Investors seeking to take on more risk will borrow at the risk-free rate to purchase more of the portfolio management. யார் இன்வெஸ்டர்ஸ் நிறைய ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்க ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட்லேருந்து எடுத்து இன்னும் வந்து ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட்டில் காசை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட்டில் காசு எடுத்து லைக் இப்போ பர்சனல் லோன் வந்து உங்களுக்கு 10% கொடுக்குது. ஆனால் நீ ரிட்டர்ன்ஸ் வெளியே வாங்கினா 15% வாங்குவ அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீ 10% லோன் எடுத்து 15% இன்வெஸ்ட் பண்ணு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அதான் சிஎம்எல். Okay, when you increase the number of stocks in your portfolio, unsystematic risk will decrease at the decreasing rate. Unsystematic risk வந்து increase number of stocks unsystematic risk வந்து will decrease at a decreasing rate. However, the portfolio is systematic risk will be increased by adding higher beta stocks or decreased by adding lower beta stocks. ஏன்னா நம்ம தானே படித்தோம், இதே ஃபார்மில் தான் நான் சொன்னேன். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் மார்க்கெட் இன்ட்டு பீட்டா ஓவரால். சரி நீ ரெண்டுமே ஓவரால் தானே எடுக்கிறேன். இட் குட் பி இன்க்ரீஸும் ஆகலாம் டிக்ரீஸும் ஆகலாம். ஸோ நான் கரெக்டாக கேன் பி இன்க்ரீஸ் ஆர் கேன் பி டிக்ரீஸ். வெரி குட். Total risk equals systematic risk plus unsystematic risk. Unique risk is diversifiable and is unsystematic. Unique riskன்றது ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. நான் நினச்சேன் யூனிக்காக ஒரு ரிஸ்க் இருக்கும் அதான் இருக்கும், பட் இட்ஸ் நாட். யூனிக் ரிஸ்க் அப்படின்றது diversifiable and unsystematic. Diversifiable plus unsystematic. ஓகேவா? நம்ம வந்து diversifiable எதுன்னு பார்த்தோம், and is unsystematic. Unsystematic இருக்கிறது தான் யூனிக் ரிஸ்க். மார்க்கெட் ரிஸ்க் இஸ் நான் டைவர்சிஃபைடு ரிஸ்க். மார்க்கெட் ரிஸ்க் வந்து சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் வந்து நான் டைவர்சிஃபைடு ரிஸ்க். யூனிக் ரிஸ்க்ன்றது தான் வந்து சிஸ்டமேட்டிக். யூனிக் ரிஸ்க் டைவர்சிஃபைபிள் அண்ட் தட் இஸ் சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க். மார்க்கெட் ரிஸ்க்ன்றது நான் டைவர்சிஃபைடு ரிஸ்க். பேர் மார்க்கெட் எத்தனை பேர் இருக்கு. சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் பதிலாக மார்க்கெட் ரிஸ்க்னு சொல்கிறேன். மார்க்கெட் ரிஸ்க்ன்றது நான் டைவர்சிஃபைடு ரிஸ்க். அது யூனிக் ரிஸ்க்ன்றாங்க. யூனிக் ரிஸ்க்ன்றது டைவர்சிஃபைடு ரிஸ்க், சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க். பெரிய சமாச்சாரம் தான். Macroeconomics fundamental and statistical factor exposure can be included in return generating model to estimate the expected return of an income. However, statistical factors may not have any theoretical basis, so analysts prefer macroeconomics and fundamental factors. General question, general knowledge use பண்ணி. ஓகே, இங்கே வேற ஒரு டாப் வைக்கணும். எப்போ வந்தேன் எப்போ பிரேக் எடுக்கிறேன்றதை போட்டு வச்சுக்கோங்க, இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ எனக்கே தெரியல எவ்வளோ நாள் படிச்சுட்டு இருந்தேன்னு. Which of the following statements about the SML, securities market line, and CML, capital market line, is least accurate? Securities that plot above the SML are undervalued. Securities that plot above the SML, SML மேலே securities market line. Securities market line ஓட ஃபார்முலா வந்து RF plus beta into RM minus RF. ஸோ பீட்டா வந்து வேரியபிளாக இருக்கும், மீதி ரெண்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அதான் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் லைன். இன்வெஸ்டர்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் டு பி காம்பன்சேட்டட் ஃபார் சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க். Securities that plot on the SML have no value to investors. Securities that plot on the SML have no value to investors. Least கேட்குறாங்க. Investors expect to be compensated for systematic risk. ஐயோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது தெரியல. According to the CAPM, which is what is the expected rate of return for the stock of beta 1.2, risk-free return 6, market rate